Good morning, everyone. I'm Pavlos Eftimiou, Director General of the Hellenic Entrepreneurs Association, and it's with great pleasure that we welcome you all here. I start with an apology, as an unprecedented taxi strike that has not become digitally aware in the apps has delayed a number of guests who are coming imminently. That being said, we are being broadcasted and we do have a very strong attendance. Your Excellencies, dear international guests, it's a great pleasure to welcome you to Athens and to our 9th Annual Economic Summit. I will interchangeably switch to Greek, as it has been the custom here, in order to thank now our annual sponsors and our supporters of this summit, without whom none of this would have been possible. I don't know if we can load the list of the sponsors on the backdrop. It would be very good. If not, I will mention them one by one. The grand sponsor of the summit is GlobalSat, to whom we're extremely thankful, together with the EFA group, our president's group, to which we're very thankful. The supporters are BCA College, the Athens Medical Group, Mevral, Navigator, Shipping Consulting and Services, People for Business, and Vitex. The communication sponsor is the OT Forum, and we have cooperated with Ελλαδικά μας, the Initiative for Hellenic Production, την Ελληνική Παραγωγή, Hellenic Production, Endeavor, the Catalyst supporting startups and scale-ups across the world and in Greece, the ΕΔΕΑ, το Ελληνικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΣΒΕ, the Northern Association of Enterprises, SVSE, which is another regional, and SECH, the supporters of the chemical industry of Greece, SECH. Having mentioned our sponsors and our annual sponsors that you can see, let me just introduce very briefly the summit. The summit builds up on the 8 previous summits that were quite national, focusing on how can Greece stimulate with out-of-the-box measures, but within the market, a growth in a very constricted international financial environment and a very difficult fiscal imminent crisis in Greece that had led the country to being trapped in a series of austerity measures over the years. These measures crystallized last year in the 8th Annual Economic Summit into a series of measures boosting growth, and with the support of EOV, the leading think tank on industrial and economic policy, were proven to be without any fiscal cost in the years, leading to high growth and stimulating growth through marginal taxes and incentives for reskilling and upskilling. The 9th summit, which we now open formally, focuses on Greece and Europe as together 2 poles in a very challenging international geopolitical and geoeconomic order, struggling for competitiveness, and suddenly the toolbox of ΕΕΝΕ seems to apply to Europe as it applies to Greece, and it has applied over the years. Θα ήθελα σε αυτό το στάδιο να παρακαλέσω τον πρόεδρο της ΕΕΝΕ, τον κύριο Κρίστιαν Χατζημινά, να έρθει κοντά μας στο πάνελ για να αναλάβει την εισαγωγική τοποθέτηση και να πω ότι, όπως ο Κρίστιαν πέρσι εξήγησε ο πρόεδρος μας, η διάσκεψη είναι ένα συλλογικό effort, είναι μια πραγματική συνδιάσκεψη, η οποία έχει πετύχει χάρη στη συμμαχία των φορέων που βλέπετε και εκπροσωπούνται ήδη κοντά μας, και θέλουμε αυτό να γίνει μια ευρωπαϊκή συμμαχία για την ανάπτυξη, ξεκινώντας σήμερα. Κρίστιαν, please. Καλημέρα και από μένα, και πάλι, όπως είπε και ο Παύλος, ζητούμε συγγνώμη για το slow attendance, αλλά όπως και στο Παρίσι έχουμε Fashion Week, εδώ έχουμε Taxi Strike Week, οπότε πιστέψτε με, και σε άλλες μεγάλες πόλεις έχουμε τα ίδια προβλήματα. Κάθε εβδομάδα κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Καταρχάς, παρόλο που δεν είναι όλοι παρόντες, γιατί θα έρχονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μου επιτρέψουν οι καλεσμένοι μας να αρχίσω στα ελληνικά και μετά θα γυρίσω στα αγγλικά. Αξιότιμοι αντιπρόεδρε της κυβέρνησης, υπουργοί, βουλευτές, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας,
Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και πολύτιμοι χορηγοί, αλλά επίσης και όλες οι οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, διότι εμείς σαν ΕΕΝΕ θέλουμε να είμαστε καταλήτης συνεργασιών. That's the spirit. Με τα έλα δικά μας, την ελληνική παραγωγή που είχε μια καταπληκτική εχθές εκδήλωση, στην οποία μας τίμησε με την πρόσκλησή της. Έβγαλε πολλή ουσία. Εδώ βλέπω τον Κώστα το Θέο, τον ΣΕΒ και τον κύριο Θεοδωρόπουλο με τις πραγματικά, όπως και τον Μιχάλη τον Στασινόπουλο, τις πραγματικά πολύ συγκεκριμένες ιδέες που δίνουν. Η ΕΕΝΕ εδώ και πολλά χρόνια μιλάει πάρα πολύ συγκεκριμένα και το σημερινό θέμα μας είναι το γεγονός ότι, και γι' αυτό είναι η πρώτη διεθνή οικονομική διάσκεψη της ΕΕΝΕ, από την άποψη ότι όχι μόνο έχουμε ξένους καλεσμένους, αλλά είναι η οποία θα αναμεταδοτηθεί και τα βίντεο των συζητήσεων θα πάρουν μια διάσταση ευρωπαϊκή. Το θέμα μας είναι, θα το πω και στα αγγλικά, το θέμα μας είναι πώς μπορούμε να φορολογήσουμε την ανάπτυξη διαφορετικά. Αυτό το θέμα έχει γίνει πάρα πολύ ευρωπαϊκό αυτή τη στιγμή, διότι συνέβησαν αρκετά γεγονότα. Συνέχισαν μετά το COVID, είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις επιπλέον επενδύσεις στον χώρο της άμυνας. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα, τα οποία θα τα αναδείξουμε σήμερα, τα οποία είναι όλα συνδεδεμένα, όπως ένα θέμα της υπογεννητικότητας που χτυπάει άμεσα το ΑΕΠ, π.χ. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά στην πορεία. For the sake of our honored guests, let me switch to English so they can avoid using a translation. I would like to welcome you. We are very honored to have you here. All of you represent different parts of a canvas we would like to paint. We are here to debate with the excuse of the Greek Entrepreneurs Association measures. With this excuse, we would like to debate basically about the future of Europe, because the decisions we are made to call, now that Greece is no longer the sick person of Europe, but it's a bright example of growth. As a matter of fact, our measures, they were born at the time when we had everybody watching Greece in a bad way. It was a time where we could not risk losing even one single euro of public revenues. So us, the Greek Entrepreneurs Association, and then all the other associations I mentioned earlier, we had to find ways, I would say the poor Ulysses intelligence, or try, I would say in Greek polymechanos, which means with multi-skills, we had to find ways that we can convince the Troika at the time, but then the European Commission when there was no more Troika, but we were still under guidance and being watched, how to convince them to not forget the growth part. They were focusing on the debt. But the whole idea here is that debt over growth. This is the point, and this is the heart of our presentation today. So how can you do this if you don't spare growth? And the only thing you do is you tax and tax and tax. And of course, at the time it was necessary. Then we had the right measures which contained costs in Greece. And then we had a growth government which ruled and rules and governs, I should say, Greece the last 5 years. And they've done a very good job to fix the macroeconomics. And without fixing the macroeconomics, there is no microeconomic measures that you can make. So in a nutshell, the Greek Entrepreneurs Association decided that now, whatever ideas we had, it's a good platform for debate. We want to debate here.
and I told our very esteemed guest speakers yesterday, we don't want you to agree with our ideas. You're not here for that. You're here to debate with us, because at the end of the day, this is the beauty of Europe, the debate of different cultures and different people. And when this osmosis, which is a Greek word, works, it works wonders and miracles. I'm sure Dr. Habeck will talk about that, because his experience in trying to put different things in different colors, Jamaica or whatever you call it in Germany, it's very interesting. In any event, what happened here, I will go straight to the point. The Greek government has finally, I'm not talking about just the Greek government, I'm talking about the further wider political spectrum. They finally understood our point, which are not so easy to explain sometimes. There is maturity and there is willingness, especially when it comes to reskilling, upskilling, where the European programs will be over. There is maturity right now. The time has come, and I'm very, very optimistic that early next year we will see some of our proposals that we work with our good friends from Greek Production and Eladikamas and SEV also. They will come to fruition, especially the depreciation rates, which is, as I will explain, we have the worst depreciation status in Greece, but also Europe has a problem there. But also, more importantly, the measures of how to reskill and upskill. Europe is very, very much behind from the States. It's also behind from China. It's also starting being behind of many other new poles in the world, the BRICS, for example. Anyway, let me welcome, and this is what we're going to debate today, let me welcome one by one. First, Dr. Robert Habeck, former Vice Chancellor and Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action of Germany. He's part of the Greens Party, a party that has contributed to consensus building in Germany. And Dr. Habeck, he's one of those people with this kind of personality. And we're very grateful. We're also very grateful because last night, when I first met him, I had a very big surprise, which I will mention in my presentation. The other guest is Mr. Simasius, who I just met, former Minister of Justice and Mayor of Vilnius and President of the Lithuanian Free Market Institute. You know, I travel a lot in the Baltics, Mr. Simasius. These countries, as soon as they walked out of communism, they were the first to apply very rigorous liberal measures. And we saw an amazing transformation. We saw Estonia becoming the most digital place in Europe, and also Lithuania and Latvia. So we are very happy to have you here. Then my favorite, the way I pass my time is to read Financial Times. And I have here somebody, Dr. Martin Sandbu. He is Norwegian. News. Yes, there we go. Mr. Pelagidis, who's the deputy governor. He's also like me. He doesn't let anything drop to the floor from Financial Times. Then we have Renato Loiero, economic advisor to the presidency of the Council of Ministers of Italy, who will join us by a Zoom call. We have Mr. Alexander Mengden, an economist at the Tax Foundation that covers tax issue, which is one of the main theme here, the use of marginal taxes. And we have a last-minute positive surprise. We have Ms. Sylvie Goulard, who
served very little as a Minister of Defense, but she's quite involved, of France. He was also the former Deputy Governor of the Bank of France and a professor at SDA Bocconi School of Management, but she has a lot of insight to add. She will also be joining us via Zoom call to debate with us on the defense section. Okay, once again, I want to thank our sponsors. And now I think it's time that we focus on our theme. I'll ask George Kefalogiannis, our economist at the Greek Entrepreneurs Association, to whom he had a very hard time putting this presentation. We tried to simplify it, but to make it understandable, because this will be broadcast on YouTube and other media. So let's start, George. Before we do our analysis, and don't worry, I'm not going to have a Fidel Castro speech here. It will be very brief. It will be, I think, 5 slides. But before we do the analysis, I have to throw you some raw data. If you see on the left, we have the first one is the digital competitiveness ranking. As you can see, the obvious. The obvious is, go back please, the obvious is that Europe, in comparison even with the United Kingdom and Singapore and Switzerland, but USA, for China we don't have reliable, but we all know how the Chinese work and use digital skills. We are very much below. Greece, even lower. That's the first raw data I will throw at you. The second one is the debt as a percentage of GDP on the far right. This, right now, Europe seems to be in a very good position. We are one of the lowest. Okay, Greece is the highest in this chart, but it's the fastest, the nation with the fastest reduction of its debt, which speaks a lot about what has happened especially the last 5 years. So we have also Italy. We have a representative of Italy here. But Europe is good. But Europe is good now. The way things are going, because of 2 factors that I will explain, welfare spending and defense spending, the projections of the IMF, and we will focus on Europe, is that, as you see, there's a spike of debt to GDP ratio in 2020, which was obviously the COVID. And then this thing was reduced, but now we're going back to the COVID era, and we're going there because of reasons we will explain in a bit. I'm just throwing you raw data. And the other chart that is very, very interesting and says it all, I would say, is if you look at the GDP growth of the United States, as opposed, this is the straight line, which is the top line is the US, in case you cannot read them. I cannot see the colors from here. You see the big difference cumulatively, what has happened since 2010. The States grew by 31%, and Europe grew by 17.5%. And even worse, the productivity growth. You see how the United States, despite the issues and some issues the last 4 years, look how much cumulatively they've increased the productivity. Productivity is the fuel of the economy. It's not just a number. And in Europe, we are really, really low. Okay, so we have to put all those things together and talk about them. Let's go to the last data, raw data. Actually, the one before last. This is something that Kostas Theos will appreciate. That's his area of expertise. The depreciation rates. Look at Europe. Of course, Greece is the worst. We keep saying this to the government and to the wider political spectrum. We understand the reason why we're here, but this has to change, especially as we will talk shortly about high-tech investments. These high-tech investments, as Theodoropoulos, the president of the Greek Federation of Industry, says very correctly,
what sort of depreciation is that when the high-tech investments that Europe needs, not just Greece, within 3 years, it's outdated. You have to do another investment. So, and you still have amortized only 30% of it. But it's interesting, if you look at the other countries, how much, in some of them that they have very high depreciation rates, like Finland, which one else is high? Denmark. These are very prosperous and really very energetic economies, okay? It's not just that factor, of course, because we have other things that play like digital skills, but the depreciation rate is very, very, very important. And Europe, as the consensus was with all our speakers last night, where we hosted them for dinner, is that Europe needs investments, and needs investments yesterday, okay? And to reduce those, to increase those depreciation rates, it's the best investment that European governments can do. Let's go to the last raw data slide. Now, look, this is Germany. Germany, and Dr. Habeck will have a lot of things to say. He was in the middle of it for many years, being the vice chancellor, but also in charge of economics in Germany. Look at the chart. We have a spike like with other countries in Europe, but Germany is the strongest economy, as you know. We have a spike that went to 31%, the welfare expenditure. Welfare expenditure is related really, as we will see, to the low birth rate, as there is a shrinking workforce, but is more directly related to the pensions. And look at Germany, which is despite the low growth right now, it is the engine of Europe, basically. Look at the spike as a percentage, okay? We will have to deal with this. But Germany, who has finally become and is taking the role it deserves, a leader of Europe, and we hope that France, despite its current political crisis, will follow, because the German-French axis, and this is something we will deal in our chat with Martin Sandbu. We hope that this axis will be re-energized because it has been deactivated for different reasons, but Dr. Sandbu will explain those things better than me. Anyway, Germany, because the last 10 years I've spent defending, in Greece at least, they say, oh, your ideas are great about marginal taxes, but where have they been applied? And I told them, of course, why do they need to be applied somewhere? Why don't you judge it on the merits of the proposals? And then, thank God, help came from Germany, because we have the first 2 cases, aside from other growth enablers that I could also qualify as marginal taxes enablers, but in Germany, these 2 are very closer to what we're talking about. The first is a bold measure that the new government, the Merz government, took. It's a use of marginal taxes, where basically if you work more as a pensioner, you have 0 tax. So the add-on income is taxed 0, a marginal tax. Of course, and that's why it was a bold measure, and of course it was really courageous from Chancellor Merz to do that. It has a cost, this one. It's going to cost about 850 million to 1 billion to do this. And the reason why is because people that are working, retirees, they're already being taxed. But it was a bold measure, and it is a marginal tax. The second one, and that was the big surprise, it's a measure that was enacted and introduced by the previous government, of which Robert Habeck was a main pillar, was a measure
where basically, in order to induce people to work more in Germany and produce more GDP, therefore the debt to GDP ratio, I will explain that in a minute, it will be reduced. It was to reduce compensation tax for hours worked beyond, overtime. To my nice surprise, I knew he must have been involved because he was involved in economics in Germany. But to my nice surprise, humbly, Dr. Habeck told me yesterday that that was his idea. And I said, well, bingo, that's great. We're very fortunate at Greek Entrepreneurs Association that we have the man that introduced, he didn't call it marginal taxes, but it is a marginal tax. And this measure, by the way, when you induce people to work more, but it does not affect existing public revenues. Anyway, the point is that Germany, which faces similar problems as the whole of Europe and is taking its leadership position, and we're very happy about that, is the ones that show the way. So next time they ask me, especially in Greece or in other countries, where have they been applied? I will say Germany, okay? But we want them more to be applied. So let's go now to the heart of the presentation. Don't worry, it's only, I think, 3 slides, right? Yeah. So let's go, now that you have this raw data and background, let's go to the analysis. We have 3 interrelated EU challenges. EU is lagging behind USA and China. We all know that. I don't want to teach or to pretend to be us or our association professor or something to teach you basics to anybody. We try to simplify this so that people, even laymen, can understand this. We have a vicious loop, and people have to understand how this vicious loop works so that the medicine that we propose or other measures that may come up from this conference can be proposed. I'm talking about specific measures. The heart of the problem is the debt to GDP. We have to move, we have to understand how this thing increases, which is bad, okay, and how we can decrease this ratio, or at least keep it the same level while welfare spending, by necessity in a transition period, and defense expenditures increase the debt. Low productivity, the second biggest challenge, the fuel, that is no fuel in Europe enough, and then the shrinking workforce. We all know, we all talk about the low birth rates in Europe, and then there's this debate about immigration and so on and so on. But immigration is also something that is a direct result, not just of desperate people mostly trying to come to Europe, it's also a response to the need of shrinking workforce. And I'm glad to say here, small parenthesis, that some governments have started striking the right balance of bringing people from outside of Europe in this transition, but not for them to necessarily grow roots in Europe, because there is a reaction, whether we like it or not, from the people in Europe. In any event, these are 3 interrelated challenges. The low productivity. Why do we have low productivity in European Union? First is the low AI digital skills. We saw the charts earlier. And secondly, as Greek Production Association would say, productivity, especially in this age, is not just related to the people who are manning the factories. It's also related to the capital expenditure on industry mainly. If you go to Netherlands right now, and you will see Netherlands, would you have expected Netherlands to be good in machining? I wouldn't. I say, why would they do that? I mean, China is better, right? And we also, as Theon, we've been using Far East, but you walk into a machining shop in Netherlands, you don't see one human soul in there. So that tells you something. You need also CapEx to complement AI skills. In any event, the results of all those 2 factors is a low GDP output per person, which
which reduces growth and by consequence increases the debt to GDP ratio. The second one, the shrinking workforce, is due to mainly two things: low birth rates and desire to work less. Let's face it, I come from a different generation, and many of you also. The Z generation doesn't want to work too much, okay? It is what it is. We have to face that. We have to give them incentives to work more. But the way it works here, the effect on GDP, is we have those two things. You have to understand, this is key. Those two things just lead to higher pension spending. We have less and less people working to cover the pensions of more and more people. We all know the problem. And of course, this increases fiscal spending. We saw in Germany and in other countries, of course. We're gonna go to the COVID era in terms of this percentage as a percentage of GDP. This increases fiscal spending and therefore increases the debt to GDP ratio, okay? So these are interrelated problems. One feeds the other. On top of that, the usual loop, we have extraordinary events in Europe and in the world. First of all, we had COVID, and secondly, now we have Ukraine war and the increase in defense spending, which, of course, they increase fiscal spending, and therefore, they affect the debt to GDP ratio even more. So that's the situation today. Let's go to the next slide. So today, that's why it has become more international and to debate, not to accept our proposals, but we want to debate. And if somebody comes with a different solution and everything, we'll be very happy about that. We need to attack those things as Europeans, not just for the Greek situation, which Greece is doing very well, one of the best growth areas in Europe, but we have to attack Europe at a European level, because me speaking as a Greek, we know very well how vulnerable is the Greek economy if things go bad globally. So here we have to fight with a virtuous loop as opposed to a vicious loop. The way we propose to do it, again, for debate, we don't know everything, and we may be wrong, is the use of a tool set of marginal taxes that basically allow GDP to rise by efficiently taxing growth, reskilling, upskilling, high-tech capital investments differently to avoid any other form of outright tax reduction for the existing public revenues. Whether we like it or not, the public revenues, which in Greece was a sacred cow and still is, of course, in Europe also it's becoming a sacred cow because we are reaching very high debt to GDP ratio. So, however, you cannot fight this by increasing taxes, of course, because then you're dead in the water. You're gonna face China and the US, where the taxes are low, with a very big disadvantage. The question is to keep the taxes, and this is a prerogative of each different country, but somehow to induce this extra growth by taxing this extra growth, this extra effort differently. This is what we are proposing. So we will talk about this as a virtuous loop. Now, regarding extraordinary events and defense spending, this is something honestly, I didn't want to cover because I am in the defense sector, and I didn't want to give the wrong impression. But however, it does affect in a big time, and we cannot hide behind our finger. But the question is, how negative is the effect on the debt-GDP ratio? Are there positive spillover effects to GDP growth? And how can we make defense spending, which is the main driver, along with welfare spending, that is, pension spending, how we can make it less onerous on public finances? I will say here, just because I'm not going to touch this subject anymore, I'm going to leave it to the session of Ms. Goulart. And we have also, I forgot to mention in my opening speech, we have also representatives from the SME Association, ASD, the
European Defense Association. We also have Ms. Papandoniou, who is at the European Commission dealing with the thorny issue of defense spending, how we can integrate Europe. In any event, I can only say, and I would appreciate if Mr. Habeck has something to say. We see something very interesting in Germany. Again, I'm not trying to say that defense spending is good, no. What I'm saying, and what we're saying is that in Germany, for instance, the defense spending has allowed defense companies to absorb all the excess capacity of, for instance, of car manufacturing. We saw a major German company, a defense company, that bought at a very big premium a company that had software and tools that were used exclusively by the car manufacturing industry, right? Why? Because the car manufacturing industry has sensors, as you know, in all your cars, has sensors, has AI a little bit, it's digitized. And they bought this company, which otherwise would have less revenues, in order to put them to use. Plus, of course, the tremendous effect of the R&D spending on producing new products that end up in the civil market. But that's not my area, or it will not be my area, but we have to deal with this issue as well. So let's go back to the last slide. I think it is the last slide, George, right? And tell you very concretely what we propose. The first, of course, is we want to have reduced marginal taxes. Marginal taxes are very important. Is the difference between making or not making investment. Is the difference between paying €1 more or not to your colleagues when you're an employer. In Greece, for instance, we have the horrendous negative marginal tax rate, which has nothing to do with social security expenses. People don't understand this. If you want to have somebody get €1 more of net pay in their pockets, it costs us in Greece at a level and above €3. This is what we call in Greece το μη μισθολογικό κόστος, non-salaried costs, okay? This is a prime example of a negative marginal tax rate. Anyway, here we want to create positive marginal tax rates. And let's start with the virtuous loop to counter. The first one is GDP growth. This is the Germany first come and first enabler. We want to have reduced marginal tax on, this is at the European level we're talking about, on voluntary overtime and retirees employment, okay? This is what Germany started. We believe that it's a very good measure to counteract, to increase the supply of working hours on the problem of low birth rates and desire to work less. Have the people who are retired work more. Anyway, medical advances, as you know, allow people, a person at 50 or 60 today, thank God because I'm 65, they're not the same like they used to be, even 20 years ago, okay? We have more energy, we have better medical, we can work more. And of course, we have to counteract what the Z generation, which has less incentive or does not want to work as much. We have to give them this incentive. This, of course, it will work by increasing the GDP supply, and therefore it will decrease the debt to GDP ratio, the first green arrow you saw there. And again, I'm sorry for the oversimplification, but we cannot make it even more simple for people to understand how those things work. The second one is about productivity. What do you do about productivity? Again, what we propose is we have, and this is really the most important thing as far as we are concerned in the Greek Entrepreneurs Association, but also the other association, is zero marginal non-wage cost for salary increases after certified digital and AI skilling and reskilling. What that means, and I will explain that mostly for our honored guests from abroad, what it means is that if, in simple terms, if I, as an employer,
what happens is an employer will not give salary increases just like that, especially when you have such negative marginal taxes. They will never do that. They will only give it if there is a productivity gain. The problem is the chicken or the egg? Who does the first move, right? Because in order to have productivity gain, you have to invest in reskilling, upskilling, okay? So what we're saying to our government, but also now we say that at a European level, we're saying, okay, let's do the following. Let's break this impasse. Somebody has to move. Give us the incentives to retrain our own workers, give them specific salary increases, I will explain why, so that we can reward them for this extra effort on being enthusiastically involved in reskilling, upskilling. Revolutions in that area, in digital and now AI, do not happen because somebody says from the top to the bottom. They happen because the people from the bottom to the top, they are very enthusiastic about doing it. Why should they do that? Why should they sacrifice family life? No matter what we as employers reduce the working hours to give them time for training, why should they do it if they don't have an incentive? And this incentive, it will be paid, that's what we propose, from the employers, but for that, just like with the 2000 of Chancellor Merz, there has to be at least zero taxation. Again, the big cost that makes the €1, €3, it's not the social security charges, for which the government has done a lot of generous and bold moves to reduce them. The problem is moving from one income level to another income level. And we have a very high negative tax rate, and I'm sure it's the same thing everywhere in Europe. So the question is, how do you isolate this part, these salary increases, you isolate it and you tie this to something that will produce productivity gains. So the employer will have to take the risk to say, okay, once you complete your reskilling, which by the way has to be certified, because for the government, but also for the employer to be protected from any schemes that we have a superficial reskilling, upskilling, somebody like the big 8 firms, like we do with the balance sheets here in Greece, somebody has to certify. And thank God there are a lot of private sector companies that would certify, and they would not dare say something that has not happened. Okay, so what we're saying here is give us zero non-salary costs. It will be like extra income that does not get into the taxation, in the tax statement of any taxpayer, okay? It will be like a sacred cow there, no taxes there, no. But this does not affect the existing tax revenues. This is what governments need to understand, okay? There is no risk on existing public revenues with this scheme. Okay, so the second one, of course, is what we said about accelerated depreciation rates, especially for high-tech CapEx investments. I heard from Dr. Martin Sandburg yesterday, and I would be glad to cover that with him. In the UK, at some point, in the previous Conservative, they were even given 130%. Can you imagine this? Give you the ability to invest and get 130% in 1 year, if I get you right, Martin, and he will explain that. I mean, come on. We don't ask this kind of thing, yeah? We ask in Greece for sure, it has to go 10, and then 40 and 40, and in the whole of Europe, they have to give incentives for people through depreciation rates to take place. And so this productivity attacks, this approach attacks this problem, which in turn will increase the GDP and will, therefore,
it will decrease the debt to GDP ratio. And finally, our starting point, and I will not belabor the point further, is the reduced marginal taxes only for company profits over and above previous year's profits. Man, I had so much hard time to explain this to some people at the Ministry of Finance, and I understand them. They are very worried. Anything that can put in danger, anything that somebody can go around the ropes and play with this thing. What we told them is, look, take any, and we say that to Europe now, take any measurement you want. Last year's profits, the average of the last 3 years, whatever suits you. Increase it by the GDP growth for the year that you want to apply the taxation, increase this, and then if you have, like in Greece we have, which is a low tax rate for companies, we must admit that, and if it's, let's say, the effective tax rate is 23 to 28% depending on dividend distribution, have only 10%. This is a measure that induces people to invest more, to show more income. We all know also in Southern Europe that we still have a black economy. It has been addressed to a big extent the last few years, and especially in Greece, but we still have a black economy. These are incentives to work, for people to work more, to produce more, to declare more. So that's it in a nutshell, and of course this is like a bazooka which attacks and induces GDP by taxing growth differently. That's it. I spoke more than I should have. I apologize, and now I would like to move on and be very, very honored to invite Dr. Habeck, who has so many things to say to us about his experience, and of course to comment, as he is the first who thought of something that he didn't call it marginal taxes, but in our book it is a marginal tax. Dr. Habeck, please come to the floor. So, thank you very much. Good morning, everyone. I'd like you to step back a little bit because I tried to set the framework for the whole day and the discussion. I will comment briefly on the proposals of the Hellenic Entrepreneur Association, but I also try to put that into a picture of where Europe, Germany, Greece and Germany are standing. First of all, let me thank you, dear ladies and gentlemen, and especially dear President of the Hellenic Entrepreneurs Association, dear Christian. Thanks for having me here, thanks for inviting me, and thank you very much for the great hospitality I had experienced the last 24 hours. Maybe I may start with a private note. As someone who once studied philosophy at the university, it's someone who really is a believer of democracy. Athens and Greece is a special place for me every time, and I have so many private memories traveling here with my family and also alone, but still this is like a magic place for me every time I'm visiting your town and your country. And when I had a night run, the opportunity and a night run yesterday around the Acropolis, I would say I have seen everything I came here for, so thank you very much for making this possible. But I think this is also an important note, starting a political speech. Maybe I'd begin with something that is obvious for me and maybe forgotten for almost everyone, but when Christian delivered his speech, the president delivered his speech, it came to my mind. In the times of the finance crisis, there were voices, especially in my country, who thought about Greece leaving the European Union. And imagine just for 1 second that would have happened. It was, from my point of view, a mistake from the very beginning, but from the German side, I would say
Greece would never had the chance to do this astonishing economic recovery, and Europe would have lost a pillar of democracy. And imagine if the same logic would apply to other countries, which it would, naturally. What shall we now talk about, France or whatever country leaving the European Union? So maybe this is a good starting point of what I want to say to you or think about with you together, that finance policy, as important as it is in politics a vehicle to make political ideas happen. It is not an aim in itself. For me, as a politician, it is something that should help shaping political ideas, but it's the political ideas or maybe the political interests we are talking about. And this was mixed up, especially in the German debate and in the German public 10 years, 15 years ago. So let me start as a guest to your country, which is always the hardest part because, especially as I'm a German, I don't want to interfere in Greek politics. I can't lecture you. I don't want to say how you should do things. We've been there, and this is definitely not the political position I'd like to speak from. But looking to your economy, first of all, I'd like to say, as a guest in your country, as I just mentioned, the recovery is enormous, faster than ever expected, and you managed well to reduce the debt, and even the growth figures are impressive, better than the German ones, better than most of the peers in the European Union. Yes, of course, they are driven by European funds, recovery funds, for example. So the question, and I would say the point of this debate today is, can you translate the economic recovery and the finance trajectory of the debt into structural reforms that are not mainly or only driven by European funds? That is the question. And looking to Europe and looking to Greece, I would say the necessary thing is that the industrial base in your country should be broader, and especially in manufacturing, and this is really relating to what Christian just said, and especially in manufacturing and new technology, there is the necessity to do more investments. So I would say you have done better than expected. Greece has done better than expected, but better is not enough in the situation we are, and therefore the proposals we just heard are highly welcomed. Maybe, as every upside has a downside, I have 1-2 questions to some of the proposals, but these are from my perspective. I'm not speaking as an academic researcher on taxation. I'm speaking as a former politician who is really interested in solving the problem, so a practical approach. So there I have some practical questions. For example, the marginal taxation could lead, if things are getting wrong and people are not well behaving and well-meaning and they're doing a calculation and say, well, this is an interesting proposal. Maybe we reduce our investments some years, 3 years, for example, have less growth, and then we use the advantage to get lesser taxation. So you would then shoot yourself in the knee for one thing. You can solve that, of course. You can limit the period. You can have kind of a buffer period in between. So there's an answer to it. But from my perspective, there are some practical questions to be solved in this specific field, maybe. Others not so much, as we these accelerated depreciation of investments, we have done the same in Germany, so this is a wise thing to do. But the point I would like to make before we go, and I think we have plenty of time to debate it over the course of the day, the point I would like to make as a politician: the ones who are never doing anything, never come up with a proposal, have always a nice position to say, well, this is not working. Well, when you do something, sometimes you do critical things. Sometimes you create opposition. Sometimes you make mistakes. Only the ones who don't do anything never make a mistake. So the question is, and this is the praise I have to give the association, is someone moving forward? Create a debate, initiate a debate and say, well, there is a problem. And we have a problem with investments in Greece, in Germany, in Europe. We have a problem with an aging society.
And we need more skills in digital knowledge, for example. So let's tackle the problem. Don't sit there and wonder and say, oh, there's a problem, isn't it beautiful? And try to solve it with the old measures. Because if the old measures would have worked, there would not be a problem. So the ones who don't agree with the proposals should say how to solve the problems with their solutions. The better is always the enemy of the good, so let's do better, that's welcome, but don't criticize one to try to solve a problem when you have no other solutions yourself to offer. And this is also the approach I tried to establish when I was serving in the German government. There were so many problems to be solved. I became minister in 2021. This was like, I think, 8 or 10 weeks before the Russian full-scale invasion of Ukraine. And suddenly I had to secure the German energy security because Putin cut the natural gas off. And of course I did a lot of things that weren't written in my party program. But the reality demanded that we solve the problems. And I think this is what the necessary thinking in Europe and in Greece and in Germany should be right now, solving the problems. Now, as a guest, this was my remark, and later on we can comment deeper on the proposals. As a German, I would say thanks for the praise for Germany being the locomotive of Europe, but that's not the whole story. The whole story from my point of view is that Germany is facing not the same, but maybe similar problems or going through a period similar to Greece like 10 years ago for different reasons, but still, politically speaking, the situation you can compare it with. Germany's economy was built on 3 pillars in the past. You know, we are 18 million Germans. We are the 3rd largest economic nation in the world. How do we do that? Well, we trade with the world. And we got cheap gas from Russia. So the 2 pillars was we could restore or defend our economic industrial base, also the energy-intense industrial base, because we got cheap gas from Russia. That's gone. We traded with the world, but mainly with China. Chancellor Merkel traveled like every year once to China, and the belief in German business companies was that China will always be the always smiling, friendly market, and we get some products from them, then we build our beautiful automotives, and then we sell the cars to China. That's also gone. We see that trade, and not only because Trump is doing all these tariffs, we see that trade and economic policy has become weaponized, and this is just the beginning. And the 3rd pillar, obviously, was that we could save a lot of money by not investing enough in our defense capacities because we thought always that the Americans would take off our security. So the 3 pillars of Germany's success of the past, having balanced budget most of the time or in many years, having a strong industrial base and being an export nation, Exportweltmeister, as we said, champion of exports, are broken or at least are crumbling. So Germany, in the center of Europe, needs to reinvent its economic basis. And this is very similar to the situation you had been in like 10 years ago. I think part of the reason why I'm invited here is that I, in the last month of my serve as a minister, visited the Thessaloniki fair in September 24. And I was surprised to learn that I was the first Minister for Economic Affairs from Germany visiting Greece since, I have forgotten the years, but I think it was 8 years or maybe 10 years. And this tells a story, of course, not only about the relationship between our 2 nations, because Germany was so much focused on China, it has not been concentrated enough on its European partners. And I'm saying this not to blame the past or to talk about the past too long, but to say we have ample opportunities to collaborate, to do better together. The situation of investment, industrial bases, bringing more money into Greece
is similar to what is needed in Germany. Doing more cooperation between the companies, but also interconnecting the governmental strategies, maybe via the European Union, is definitely needed. Yesterday, when I visited this hall, I saw the participants, the companies that are members of your association. There's a Danish company among them, but non-German company, if I haven't overseen any. That should be changed in the course of the next, let's say, 5 years. So what I'm trying to say, as a German, we can do better. And as we, the Germans, are now going through the phase of reinventing our economy basis, very similar to what is needed in Greece, investment in the new thing and technical manufacturing, in AI, in cloud infrastructure, in defense technology, in renewable energy, there's a huge opportunity that the two of our countries can collaborate on this topic as well. And thirdly, let me end speaking as a European, not only as a guest to your beautiful country and as a German, but as someone who has just spent a month in the United States of America. And as a European, I have to say, and I think this is known to everyone, the good old days, if they ever had been good, are over. Even if another American government should be elected in the course of the years, as in a normal democracy it always will happen, America will focus on the South Asian region. They won't do the same as they have done in the past years. And the world that actually the Americans brought into the globalized world of globalization and fair and free trade has come to an end. We are in a situation where most of the powers, maybe the superpowers around us, are not well-meaning with Europe, because Europe has the center of being a democracy. And being a democracy means limiting power. That is the core of democracy, that not the richest people can decide where the politics go to, that not the ones who own digital companies or social media platforms can decide how our political debate is, that not the ones with the biggest army can just sack another country and invade it like in the imperialistic centuries some years ago, limiting power. That was the lesson after these horrible world wars fought on European soil and the histories of our nations in Europe. So obviously, a lot of people in the world, rulers, presidents everywhere, are not interested in limiting power. They want more or less unlimited power. Therefore, we have to be aware that if we want to defend the core of the European idea, maybe we're not alone. There's Canada, there's Australia, and there are a lot of other countries, and of course Norway. But it's not that we should expect help from the US, from Russia, or from China. We have to do better. Now, the various idea in Europe, creating a long decade of peace, protecting freedom, and establishing democracy was strengthening its economic basis. The core, the founding idea of the European Union was an economic idea, having common economic interests. And this is not only important for the people, because having the promise of doing better in the future means your children would have a better life than you have as a parent, which is the idea of progress, basically. It is now a security issue. We have to do better because we cannot be dependent in critical infrastructure on other countries. Our satellites, even the satellites for military capacity, are brought from SpaceX into the space. What if Elon Musk once decided that he will not do it? Our data are served on Amazon servers. What if Donald Trump reaches out to Bezos and says, well, the Europeans are not agreeing to what I've said, please stop their possibility to store data on your servers. So, and defense, of course, is obvious there that we need to develop our own capacities. What I'm trying to say is that Europe had proven that it is a strong regulator, or could be a strong regulator. But now the question is, can Europe also be a strong actor?
can Europe play a part in this new developing world where geopolitics, meaning interest spheres and interest zones, are now shaping, and not the belief that common understanding and compromise in the United Nations and the WTO will solve all the other problems? I wish I wouldn't have to hold this speech and wouldn't say it so loud and clear. But it is like it is. This is the reality we're living in. And the first thing everyone should remember, especially the big countries in Europe, especially Germany, is that none of the European members could solve in this difficult and I would say dangerous world any problem alone. Not the Danes, not the Dutch, and not the Germans would be heard on the world level. Nobody would listen to us. As a European Union, we could make a difference. But therefore, we have to do better. We have to invest in the European Union. We have to create a sphere of higher competitiveness with the other competing nations. And we have to have the understanding that this is now about security, about democracy, and about freedom. And maybe where on earth should be a better place to underline this, if not in Athens, where democracy and therefore freedom and limiting power as an idea was once invented. Thank you very much for having me. Have a wonderful conference. And don't forget that defending freedom means creating competitiveness in Europe. Thank you very much. Thank you, Professor Habeck. Truly, you went deep and in dialogue with positions and the recommendations we submitted, and this is ever important, especially since you highlighted the potential synergies on the table across EU member states towards that end. Without further ado, I want to invite, on behalf of ΕΕΝΕ, the Deputy Governor of the Central Bank of Greece, Professor Thodoros Palagidis, for his keynote speech. Professor Palagidis. Where is the PowerPoint presentation? All right. Dear guests, ladies and gentlemen, good morning. It's a great pleasure for me to be here today. Thank you, Christian, for this invitation. I'm very pleased and honored to be here to talk before you. I was told to speak in Greek, but I have kept the slides in English, so that would be better for the, let's say, our guests to follow my presentation. Γεια σου, Κώστα. So, let me talk a little bit about the United States, first of all, because this is, in my view, this is what is at the forefront today. Ονόμασα την εισήγησή μου Modern Mercantilism or Neo-Mercantilism, γιατί είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη διεθνή σκηνή. Ο κόσμος έχει αλλάξει δέρμα. Το διαπίστωσα όταν ήμουν πριν από 15 μέρες στα meetings του IMF. Ο κόσμος αλλάζει και μιλάει για άλλα πράγματα. Does it work? Yes. Okay. No. All right. So, ας δώσουμε μια ερμηνεία πρώτα. Τι είναι ο καινούριος μερκαντιλισμός, ο οποίος έχει να κάνει με το εμπόριο, έτσι δεν είναι? Είναι 4 διαπιστώσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας ορισμός. Το πρώτο είναι ότι οι κυβερνήσεις they have gained ground, πώς το λένε. Έχουν κερδίσει έδαφος και μαζί με τις μεγάλες τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως του high-tech, are shaping the new world, που λένε. Ονομάζουμε αυτό το καινούριο σύστημα, στο πούμε έτσι, politicized capitalism. Και αυτό είναι πολύ φανερό στην Αμερική, καταρχάς, αλλά όχι μόνο. Το δεύτερο είναι, όπως το γράφω εδώ, ότι trade deficit are not accepted. Δηλαδή, τα εμπορικά ελλείμματα θεωρούνται ότι είναι ένα πρόβλημα για την
Αμερική και για άλλες οικονομίες, γιατί θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουν ευημερία και ισχύ. Το τρίτον είναι μια πολιτική που μας έρχεται πάλι από το παρελθόν και this is called import substitution. Υποκατάσταση εισαγωγών και βιομηχανική πολιτική. Οι χώρες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για τη βιομηχανική πολιτική και να μην την αφήνουν στις δυνάμεις της αγοράς. Και το τέταρτο είναι ότι δυστυχώς περνάμε σε αυτό που λέμε ανταγωνισμό. Μίλησε πριν ο Κρίστιαν γι' αυτό, και όχι συνεργασία. Θα το έλεγα αυτό από την πλευρά της Αμερικής και όχι μόνο, the epoch, the era of the monetization of power. Για να δούμε μερικά στοιχεία, θα τα περάσω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Αυτό που έχουμε μάθει να λέμε trade globalization, παγκοσμιοποίηση, αριστερά, όπως βλέπετε, βρίσκεται περίπου σταθερό, είναι πλατό, γύρω στο 55 με 60%. That means that ότι το εμπόριο αναπτύσσεται μαζί με το ΑΕΠ, αλλά δεν αναπτύσσεται περισσότερο από το ΑΕΠ. Στη δεξιά πλευρά βλέπετε αυτό το trade decoupling. Trade decoupling is that is happening between the United States and China. Και αυτό θα το δείτε σε αυτό που λέμε και στις εξαγωγές και στις εισαγωγές, αλλά και στα κεφάλαια και στα capital flows. Άρα υπάρχει ένα decoupling το οποίο το βλέπεις και ένα reorganization του εμπορίου. Το εμπόριο δεν μειώνεται, αλλά αλλάζουν τα supply chains. Εντάξει, η δομή του εμπορίου. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια αύξηση αυτού που λέμε αριστερά του geopolitical risk. Όποιες μελέτες δείτε θα δείτε ότι αυτό είναι προς τα πάνω. Και δεξιά θα δείτε ότι παρά τη δασμολογική πολιτική του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και αλλού στον κόσμο, δεν φαίνεται ότι αυτό παρά τις αρχικές εντυπώσεις τον Απρίλιο με τα reciprocal tariffs, δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει τις αγορές σε μεγάλη αναταραχή. Έχω μια ερμηνεία, γι' αυτό θα σας την πω παρακάτω. Δεν είναι μόνο οι δασμοί. It's not only the tariffs. Γιατί από το 2019, 20, 21, 22, 23 έχουμε αυτό που λέμε non-tariff trade barriers, τα οποία είναι οι επιδοτήσεις, είναι export-related measures, other tariff measures, αλλά τα tariff measures είναι εδώ πολύ μικρά μέχρι το 23. Τα tariff measures has been increased 2025 and onwards και μετά. Άρα αυτή η τάση υπάρχει. Απλώς ο Τραμπ είναι it's a product of a history. Είναι ένα προϊόν της ιστορίας, το οποίο επανέρχεται, θα λέγε κανείς. Ναι, μαζί με τα tariffs η λογική είναι, εκτός το ότι we don't like deficit, trade deficits, υπάρχει αυτό που λέμε a revival, a resurgence of industrial policy. Αυτό το βλέπετε αριστερά. Το βλέπετε όμως mentions of industrial policy in the major business press και κυρίως το βλέπετε στις διαφορετικές rationals που έχει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα το climate mitigation είναι στο δεύτερο παράγοντα και αυτό είναι για μένα πολύ ωραίο. Αλλά υπάρχει το strategic competitiveness, geopolitical conscious, global change, national security also, γιατί we are entering in a phase of economic nationalism και να μην το ξεχνάμε αυτό. Και this is closely related with the new mercantilism. Right? Τώρα, ποια είναι η δικαιολογία του Πρόεδρου Τραμπ? Η δικαιολογία του Πρόεδρου Τραμπ είναι ότι δεν μου αρέσουν τα deficits. Αυτά έχουν δημιουργηθεί επειδή το δολάριο είναι πολύ ισχυρό και είναι πολύ ισχυρό. Dollar is very powerful γιατί όλες τα assets, όλες οι επενδύσεις και τα κεφάλαια πηγαίνουν στο δολάριο και αυτό το ενισχύουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που είχε, αν θυμάστε, αναφέρει ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο Giscard d'Estaing, για το exorbitant privilege. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι ακριβές αυτό, διότι βλέπουμε ότι από το 2013 the capital that is entering United States is decoupling with the current account deficit. Το current account deficit θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν τα κεφάλαια που εισέρχονται στην Αμερική δημιουργούν το current account. Και αυτό είναι βασικό. Όταν ακούω να μου λένε ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα με το current account,
καταλαβαίνω ότι δεν είναι σωστό αυτό, διότι το current account εξαρτάται από το growth differentiation, από το exchange rate και κυρίως από τα κεφάλαια που εισέρχονται στη χώρα. Αν το capital account είναι πάρα πολύ θετικό, το current account θα είναι αρνητικό. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδος εκεί, είναι αλλού το πρόβλημα. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα στην Αμερική. Look at that. Δεξιά θα δείτε το budget deficit. This is called the twin deficits. So the budget deficit is creating the trade deficit. Και αυτό είναι πίσω από αυτή τη λογική. Αν θέλει κανείς να εξαλείψει ή να μειώσει το trade deficit, he has to go first to, and reduce the budget deficit. Αλλά αυτό είναι πολιτικά, δεν είναι αποδεκτό, διότι θα χαθούν οι εκλογές. Ήδη χάθηκαν οι εκλογές χθες για τους Ρεπουμπλικάνους στην Αμερική, σε διάφορες πολιτείες. Άρα βλέπετε εκεί μια μικρή βελτίωση υπάρχει, αλλά είναι 6,5%. Αυτό το είπατε και πριν, Κρίστιαν και οι υπόλοιποι, ότι η GDP growth outperform peers, και το βλέπετε δεξιά, εξηγείται, γιατί the level, not only the percentages of productivity, is 30% up. Άρα η παραγωγικότητα δημιουργηθεί growth. Και είναι σωστό που λέει αυτό ο Θείος Σπύρος Θοδωρόπουλος, ότι, και εσείς Κώστα, ότι οπωσδήποτε για να αυξηθούν οι μισθοί πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Διαφορετικά τι θα γίνει? Πληθωρισμός and a deficit in the current account. Γιατί έχει γίνει αυτό? As simple as that. Computer electronic fixed investments up in the United States. Computer system design and services up. And then you see the artificial intelligence companies, let's say firms, 9 out of 10 are in the United States. True story. Τα ξέρουμε αυτά. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά φαίνεται εδώ πέρα πολύ φανερό αυτό ότι είναι. Δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό να σας δείξω τι έρχεται. Μέσα στα επόμενα 3 ή 5 χρόνια το πολύ θα μιλάμε όλοι για έναν tokenized blockchain capitalism, στον οποίο κανείς δεν θα ξέρει ποιος είναι ο επενδυτής του. Αυτό είναι το token πρώτα απ' όλα. Το οποίο είναι anonymous, δεν έχουν δίκιο στην Ευρώπη αυτοί που φοβούνται το privacy issues, γιατί είναι tokenized. Tokenized δεν ξέρει κανένας ποιος είναι ποιος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Θα το περάσω γρήγορα, μην χάνουμε χρόνο. Και αυτό γιατί το έχω πιο κάτω. Να το, πάλι εδώ αριστερά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχουν λειτουργήσει οι δασμοί στο παρελθόν. Ο Τραμπ έβαλε δασμούς το 18-19. Δεν είναι πολύ απλό αυτό, γιατί υπάρχει μια καινούρια τάση για τη βιομηχανία που λέγεται demassification. Δεν ξέρω πώς θα την πω στα ελληνικά, από μαζικοποίηση της βιομηχανίας. Ο Τραμπ δεν αρέσει, ο πρόεδρος Τραμπ, το δεξιό μέρος, γιατί δείχνει ότι manufacturing is going down and employment in manufacturing is going down. And this is because of the new technologies and robotics and all these kind of things. Είναι φυσιολογικό η μεταποίηση να πηγαίνει προς τα κάτω. Βλέπετε ένα ποσοστό 8-9% στο GDP, όχι από την αριστερή πλευρά, 10-11%. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα είναι τουρισμός και real estate. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Η μεταποίηση, είδα κάτι στοιχεία εδώ γύρω στο 9%, κύριε Χατζημινά, στα χαρτιά σας. Εγώ έχω ένα 10,4%, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Η Πορτογαλία, η Ισπανία έχει 11-11,5%. Δεν είμαστε μακριά. Η Ελλάδα παράγει, κάνει πράγματα. Παρά το καθεστώς που είναι προβληματικό, ότι δεν υπάρχει χωροταξικό της βιομηχανίας ακόμα, όλα αυτά. Αλλά να μην εκτείρουμε τους εαυτούς μας. Το manufacturing value added, παρά τα μέτρα του Τραμπ το 18-19, δεν πήγε καλά. Παρέμεινε χαμηλά. Αυτό δείχνει μια τάση που υπάρχει γενικά. Πώς αντιδρούν οι εξαγωγείς στις Ηνωμένες Πολιτείες στους δασμούς? Και αυτό έχει μια σημασία. Αντιδρούν, το 18-19 αντέδρασαν με υποτίμηση. Undervalued the renminbi and the Korean currency, etc. Τώρα τι κάνουν? Ρίχνουν τις τιμές. Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται πληθωρισμός στην Αμερική, εξαιτίας των δασμών. That's important. So, exported passenger cars down 10%, 12-15%. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι οι δασμοί δεν έχουν προκαλέσει αναταραχή, εγώ το ερμηνεύω ως εξής. If you look at the left side of this slide,
θα δείτε ότι President Trump's 2025 tariffs, το οποίο on average is around 18-19%. Εάν το δείτε αυτό και το συγκρίνετε με άλλες εποχές, ας πούμε την εποχή 1993, which is the Clinton administration, όπως βλέπετε υπήρχαν οι δασμοί σε κάποιο βαθμό. Δεν είναι κάτι φοβερό μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής λέω. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Εγώ αποκλείω με την Κίνα να γίνει φασαρία. Να σας πω ότι οι Αμερικανοί είναι πεπισμένοι ότι δεν μπορούν να κάνουν they cannot trade with China because China will eat our lunch. This is what they're saying. But that's another story. Δεξιά εξηγεί γιατί η Ευρώπη φέρθηκε έτσι. On the right side of the slide. You see that the final consumption expected. The US, it's a big market. It's a big market. And this is very big for Europe. 20% is, European imports. Άρα, τι σημαίνει αυτό στη θεωρία? Στη θεωρία λέμε, in theory we say there is a monopsony. This is called partial monopsony. The market of the United States is a monopsony for Europe. They rely on the US market. It's important for them. Και το βασικό μυστικό της επιτυχίας των δασμών μέχρι τώρα, up to now at least, είναι ότι δεν υπάρχει retaliation. If there is no retaliation and you are a monopsony, there is an optimal tariff. I'm a liberal economist and a libertarian. I agree with you, Christian, about the Baltic states, etc. But this is the interpretation I have about that. So it's 20%, and it's Mexico and the others. Do they have revenues? Yes, they do. They come from the people from the United States that pay the taxes. This is a flat tax, actually, a regressive tax, I would call it. Isn't it, Christian? So, θα είναι, it will be, όταν ήταν τον Αύγουστο 190 billion, and up to December, they are estimating this to be 300 billion, and 400 billion for the next year. So they're getting something to cover the budget deficit. Αυτό είναι αυτό που θέλει να κάνει αυτός, αλλά δεν το λέει. Δεν είναι κανένας εδώ να το πει, όχι. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δείξει ότι έχουν, they're cutting prices. What they can do, they cut prices in order to penetrate the European market, the US market. Και οι Κινέζοι, επίσης, δεξιά, και η πτώση των αγαθών των εισαγωγών, αλλά και η τιμή τους. Και τώρα, τελευταίο, επειδή έχει ακουστεί και έχει υποστηριχθεί ότι φταίνε οι επιχειρήσεις για τον πληθωρισμό, εγώ γράψα ένα άρθρο στην Καθημερινή πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, που το εντελώς το ανατρέπω, διότι δεν ήταν σοβαρή αυτή. Αλλά τώρα πού να το πεις εδώ αυτό, δεν καταλαβαίνει κανένας. Αν δείτε πώς οι τιμές, τι οφείλονται εδώ αριστερά, απλώς πληροφοριακά, εντάξει, it's the real estate, it's the food, energy, transport, etc. Αλλά εκεί αν δείτε, the main concern, even in Germany, the main concern is wages. It's very natural after COVID to have, increased prices and then markups, which is the real definition of profit. It's not the, αυτό που λέμε λειτουργικό πλεόνασμα, because that contains other expenses from enterprises, like the rents, all this kind of stuff. Taxes, amortization. Άμα δεις όμως ποιο είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον πληθωρισμό, which is, very low, είναι η μισθή πάντα. Above, η μισθή, Christian, above productivity. So you have to look at the real unit labor cost in order to see what's going on here. Αυτά είναι από το βιβλίο μου, το καινούριο. For those of you, our dearest guest coming from outside the country, there's a book in 2021, Who's to Blame for Greece, published by Springer. But this is the Greek one, but it's not the Greek version, it's another thing. But it's called From Inflation to Tariffs. And πώς να πω τώρα,
τι είναι undermining, είναι άλλη εποχή of the liberal, of globalization of the international economic order. Ευχαριστώ πολύ. I want to thank very warmly Professor Pelagidis for a vivid discussion that involved by the numbers, analysis, and insights. I want to move straight on with our next speaker, who comes from Lithuania. He's the president of the Lithuanian Free Market Institute and the former Minister of Justice and Mayor of Vilnius. His name is Remigijus Simasius. Mr. Simasius, the floor is yours. Dear Christian, ladies and gentlemen, good morning. It's of course a privilege for me to be here. What's the level of your energy right now? Thanks God you have some water and candies on the table, so this might help, and I'll try to do my best in my 12, 13 minutes. I was a politician for 17 years, and the thing I learned, somewhere quite successful politician, in the middle of my career, that before people listen to what you say, they try to understand why you are telling this and why we have to listen to you at all. And I think this is a quite natural question, should be for you as well here, because there's some guy you never probably heard about before from the north, from a country which is like 4 times smaller than Greece. Why? What he is able to talk to you, especially when Greece has so many things to tell to others right now, how to overcome disastrous crisis, how to fix macroeconomics, how to boost capital markets. I mean, this is the most inspiring story, how to get from frontier market to emerging market. And I think this is the story I'm trying to sell to Lithuania all the time, pointing to Greece and look, learn from them. But yes, of course, learning from each other is very important. I have also something to tell to you. When I was a Minister of Justice, I was conducting a radical reform on how we perform business regulations in order to reduce the burden of business regulations. Because I think, Christian is right when he was saying that macroeconomics is essential. Without it, you can do nothing. But even if you fix macro, but you have a disastrous microeconomic system, it's still a disaster. So business regulation is a kind of thing which affects everyone. So we did a reform. The result of this reform, 2/3 of business leaders surveyed, they said in 2 years, now it's way better, which is an amazingly good result. My benchmark was 1/3, so we reached 2/3. We also, when serving as a mayor of Vilnius, I was able to achieve the result that Vilnius was selected as the most business-friendly city in Europe, according to FDI index, and for having best investment strategy. And of course, Lithuania is doing very well, both at the moment and the course of 30 years. The fastest growing economy of all European economies, and in a very good shape. And I mean, it's an amazingly strong story for us. And I will not talk so much about taxes. It was covered more or less, but just a small moment about taxes. Lithuania is selected as like top 5 country in tax competitiveness according to Heritage Index. Okay, that's nice. I think it's too generous. But still, I do understand why it is done so. But I think we have a very tiny, important thing why our disastrous tax system looks better. Because we have quite better tax implementation than average. The mission statement of our tax inspection is, our mission is to help taxpayers to pay taxes in as smooth manner as possible. Okay, who can argue with this? I mean, this is amazingly good, and it leads to practical things, automatization and so on. Even the tax system is very complicated, you don't feel it because everything is pre-filled for you. And if you call tax inspector, they advise you how to pay less taxes if you are a small business, for example.
I mean, this is amazingly good, and they also they follow their advice. I mean, if they advise you have to do this or that if you don't know how to pay taxes, and then another tax inspector comes and says, no, that one was wrong, and now you have to pay some fine and taxes, you are protected. You're protected because even if you had a call advice, it's recorded and you bring it to administrative call and it's done, and basically you are safe because if you follow the advice, I mean, it's done. And actually, I'm proud because I was a Minister of Justice back then when we were doing this reform. Lithuania is the only country in OECD so far which has a general rule that if any business supervisory agency advises you on something, they are bound by this advice. They have to follow this advice. No other country has this general rule, which means that it's complete lack of integrity in major inspections and supervisory agencies. I mean, this is common sense, actually, to have this. And I didn't know, actually, that nobody else had this when I was introducing this. So that's what made me easier to implement this. So we have some good things, but again, just looking to European picture, the problem is clear. European Union was exporting regulations for so long, and this was a good thing because it helped our competitiveness because everyone else was trying to follow our rules. It's not a game anymore because more and more we see that when European economy share in the world economy is shrinking, I mean, more and more services are bypassing European Union. I mean, we are not as interested as before. So we are not exporting even regulations anymore. When we look to Draghi report, which is a kind of sacred report defining what problems do we have, I'm quite skeptical about this. I mean, I don't know how many people have actually read this report, like several hundred pages. I read most of it, and I'm quite surprised that actually two things he offers to the advisors to deregulate. Number one is we have to deregulate state aid. Oh, come on. Deregulating state aid, and this will bring productivity up. Sometimes maybe, but I have some doubts. Another one, I mean, I do subscribe to this, is capital markets. He brings Swedish example in most cases, but Greek example could be put in some cases as well. I think that's good. But no real deregulation. And when we look to European policies, Ursula von der Leyen kind of statement for the parliament at the beginning of her new term was very clear. She had like 5 elements in her speech, and number one was reducing regulation. Number one. She was speaking about over-regulating European Union and so on. That was promising, but when I looked at European Competitiveness Compass, which is like annual thing for European Union to produce at the beginning of each year, so last year, deregulation in Competitiveness Compass was number 3. Okay, it doesn't look very inspiring and no big steps in here, and actually, European Union is still with the same problems. Actually, it has the issue, a target of reducing administrative burden, which is not actually regulation. It's actually the time you spend filling up all these forms, which is very important, but still not a big thing. But how to deal with this regulation? I have this theory that in IAH, it's very difficult, unfortunately, very difficult to expect deregulation because IAH is producing regulation even more rapidly than before we were producing. But it has some promise as well, because we may change how regulation is actually implemented. And actually, this was the essence of my reform, changing the culture. Not so much of regulation itself, but more of culture. And in order to do this, of course, you have first to understand it in order to achieve it. To understand that, it's not these piles of documents which actually hampers business. It's actually actions of people who do hamper. And documents do influence action, but not only documents, culture, first of all. And you have to address the culture. And I will talk about this at the end of my presentation. Of course, you have to have passion in order to achieve this deregulation. And you have to have persistence. And you have to align with your clients and citizens. And I think this is very important. I did some research, some additional research also yesterday
always you have to ask your drivers about the economy and the politics. And I asked my driver from the airport, and he mentioned the story about the recent, okay, I'm not here also to teach you how to deal things, but this kind of recent, last week, activity of Greek government to close some post offices and so on. And he says, oh, it was so disaster because nobody expected that. It was immediate quarrel inside the coalition, and it was like an immediate reaction afterwards. And I think it happens so often. I was doing this so many times as well. When you're afraid that you will be stopped, you try to do it as quick as possible, as fast as possible. And then, of course, nobody even knows, why are you doing this? And when they do not know, of course, immediately you create an opposition. And when you create an opposition, even if you are successful, next year, after next election, it will be a drawback. And I think it's very important to align with your clients and to talk to society about this, because this antagonistic approach never works. When speaking about technicalities a little bit, if you want to reduce like regulation, like burden of regulation, and that's actually right now my work is I'm advising on this so much, and actually it's a strange thing, but one of my main affiliations is actually Athens, because I work for Institute for Regulatory Innovation, Delivery and Effectiveness, which is a subsidiary of EPLO, European Public Law Organization, which is based in Athens. So in order to reduce the burden, first you have to measure it. And no one measures it in OECD. We in Lithuania invented it, we do a little bit of it. We have tragical system. We have very bad system of regulation implementation, which is just a little bit better than others. But we measure what we measure. We ask business people in annual survey, representative survey, so did anybody come to check you? How did they behave? Did they announce in advance? What fines did they issue? How did they do this and that? All these technical things. I mean, when I looked at the OECD report about my own reform in this area, they were analyzing this like for 5 pages, something is going better, something going worse afterwards, and so on and so on, because it was done like 15 years ago. And then this small remark, it's very difficult to compare this data to other countries because no one else is committing these kind of reports. So basically no one even measures how tax inspection, labor inspection, food safety inspection, fire inspection, whatever name inspection, like you have at least 20 or 50 of them, actually they're behaving on business and are they very harmful or not? So measure it. Then, of course, you have to use risk-based approach, which means that, for example, if you go to a restaurant, all restaurants in European Union, they have regulations that all the surfaces have to be clean in the kitchen. If I would come and say, just please reduce this regulation, let's abolish this regulation. I mean, this would sound a little bit like nonsense, because if I was a restaurant owner, of course I would require my staff to keep the surfaces clean as well. I mean, it's not a big deal. But if you start fining restaurants for having a napkin on the floor, or like a small piece of sheet on a kitchen board or whatever, this would be nonsense. And actually, when focusing on actual risk, because most people get poisoned in restaurants because the same knife and cutting board is used for raw meat and then for fresh vegetables, 90%. So if you just focus on this, you may achieve huge results. In Lithuania, in 2 years, we had 30% less checks for restaurants, 30% less fines, and just a third of poisoning cases we had before. There's a drop like 4 times. So, I mean, this is a kind of magic of acknowledging the basic concept of economics, that you can have this amount of problems and this amount of resources for those. Just focus. You have to focus systematically. Then, of course, you have to be integral. Speaking about consultations, I mentioned. You have to avoid confrontation, I mentioned, in order to not to have drawbacks. And then there's a chance that you will achieve magical results. If you need some more details about what I was telling or advice whatsoever, I'm here open until this afternoon. So thank you for listening, and have all the best conference. Thank you.
Good morning, everyone. I'm Apostolos Makiriadis. Thank you very much. Thank you to ΕΕΝΕ, the president, the administration for inviting me for an intense talk with Dr. Habeck. You have given us a very nice start previously at your presentation. Let me start by asking you a few questions, taking some stimulus from what you just said. Let's start with Germany and its economic role. And the model, of course. You talked about cheap energy from Russia, export to China, and the fact that you didn't have to spend enough for your defense. So, what replaces it, and how quickly can this transformation really happen? Because you made a reference to Greece. It took us 10 years for some kind of modernization of our economy. We're in the process, but nevertheless, the cost, the economic, the political, and the social cost was tremendous. So the question here is, how quickly can Germany transform itself? Well, this is, of course, up to political decisions, but I'm not so pessimistic about it because it's happening already. Remember that my government, I served in, broke because we couldn't find 7 billion euros. This is maybe a lot of money for the Greek budget, but not so much for Germany. It's like nothing, actually, but we couldn't find 7 billion euros. And now, and the debt break was kind of a religious belief for some of the conservatives and also my liberal coalition partner. But the moment after the election, they changed it. So the financial question is now solved, and the now acting government has a lot of money to spend. I hope they spend it wisely and fast. But this is a big step forward. So, and see, Germany has a lot of, due to the past, a lot of financial firepower if we want to use it. And getting rid of bureaucracy, spending the money, doing investments, changing the people's attitude to defense industry, developing, I would say, attracting talents from maybe also from the Americans, creating a capital market union. This is not like magic. This is just political work. And I think with a strong reform agenda, you could do it in the next maybe 1.5 years, all the legislative work, and then it might take to see some reactions. But I think in 3 years' time, we expect growth numbers in Germany already next year, but growth driven by debts, actually. This is now public spending, but we need private money going into the sectors. And I think this might, just if we really see a boost, that might take 2 years, I would say. Okay. So, but this is possible. 10 years would definitely be too long in the world we are living in. You talked about reindustrializing. I'm sorry for the reindustrializing Europe, of course. But can we do this while drowning in our own regulation and the climate bureaucracy? Well, reindustrialization is, I don't know if I have ever used this, but I don't like really the term. Germany has a lot of industries. I mentioned it due to a lot of other European countries have lost their energy-driven industry, chemical industry, steel industry, aluminium industry. Most of the Nordic countries have lost it. France, I think, lost half of it in the past 10 years. Great Britain in the Thatcher years, if you count Great Britain still to Europe. Germany still has it. So we don't need reindustrialization. And taking back energy-intense industry and commodity goods that could be used somewhere else cheaper in the world, like Donald Trump is trying to do now, I think this is not the way forward. I think we should concentrate on everything that is new, all innovation technologies. I mean, even if we do better with bureaucracy, even if there would be some effect on taxes and maybe on wages, we will never be the cheapest producing country in the world. Never. Indonesia will always be cheaper, cheaper as Greece and cheaper as Germany, for a reason. I mean, we are a welfare state, and this is actually an achievement. But where we can do better is with everything that requires research, development, cooperation, using all the data that is stored in the German small and medium-sized companies. And I think this is the way forward, not looking to the past and trying to think how we can bring the past back to Germany, but creating the future. The US is spending big in the green transition.
Europe is talking about rules. Doesn't Europe need more fiscal firepower and less fiscal dogma to compete with the US? I doubt that the US is now spending too much in the green transition. I mean, it's still happening because a lot of renewables and transformation things are done by the state, so the state of California, but even the state of Texas, governed by a Republican Party, are still investing into solar and wind due to the immense energy hunger of the data centers. So they buy every molecule or every kilowatt hour they can get. And of course, there's a lot of talk about building new nuclear reactors or small and medium-sized reactors, but this takes a while. And I think the cheapest and maybe the fastest way forward still for a lot of countries in the US is using renewables and batteries. And therefore, it's now the tech companies who are investing heavily also into the renewables, but the Trump government, I doubt. They have more found their love with the fossil energy, I think. But true, Europe has to do better in regulations in all kinds of fields. Actually, the energy sector is one of the success stories where Europe has proven under the enormous pressure of the energy crisis in 2022 and so forth, that permitting processes, regulations could be faster and more efficient. So my take would be we should learn from what we means Europe now, have done in the energy sector and apply it to every other sector. Yesterday evening, we talked about defense industry, and I'm not the right one to explain it to you because I think Evie is here in this room, but this is the next step. And rightly so, we can't wait and sit and hope that Putin or whoever might be a threat to European security says, yeah, well, you have this funny regulation that takes 12 years to make a decision maybe, then I wait 12 years before something's bad going to happen. So I asked our Lithuanian friend, this is wrong, so speeding up everything, but from the energy sector, I think the lesson can be learned. The problem is in the single market, in competition rules, in maybe trade rules. So I think that is the question. Germany shut down some nuclear plants before the energy crisis hit. Was that a principled decision looking back, or is it a strategic misstep? What do you think? Well, it was a strategic decision in the year 2012. So this is the story when Fukushima in Japan, Germany, and the Germans have are always afraid. Mm-hmm. So German Angst, you know the term, I think. So the German government, that time led by the Conservative Party and the Liberals, and my party, the Greens, of course, backed them as we were founded as an anti-nuclear movement, decided to phase out of nuclear energy. I think in that time we had 40 nuclear power plants. 11 of them were shut down when I entered office. 3 of them were still operating with an end date, New Year's Eve 2021. So we used them a little bit longer. We prolonged them as long as they had nuclear energy, and then they phased off. These 3 power plants counted for 5% of German's electricity production. So it's something, but not like this would change everything. And on the other side, we had have now an immense increase of renewable energy. So the question, I think it's fair to say we don't need nuclear energy for energy security. The question that is on the table is the price issue. As we are using energy for our industry, and we have a lot of energy-intense industry, the question is, could nuclear energy reduce the price burden at least a little bit? And of course, the answer is yes, it could. So therefore, 5% is a lot. But it's not that the nuclear power plant is the most important part for driving the prices. I think you are familiar with the way the electricity market system works. It's always the most expensive power plant that sets the price for everyone, which in normal times has a great economic effect because then the cheapest energy has the highest gains to earn. So the cheaper you produce, the more outcome you have. So this is actually a fine and an attractive market design, but in times of crisis, not so much. And the most important
and most expensive power plants are gas power plants. So what would be the effect of nuclear energy? It would raise the ground level of not gas power plants, but the peak is always set by gas power plants, bringing prices down in Germany, and I would say in all of Central Europe, and maybe also Greece was affected, is getting cheaper gas or reducing the prices for gas power plants because they are setting the price of all. So for a practical reason, I would say there is some effect. Still, I don't think it was a strategic mistake because the German energy system, very similar to the Greek system, should run on 80% renewables by 2030. And the investment decisions are more or less taken. The permitting processes are more or less done. And nuclear power plants do not really match with renewable energies. Baseload power plants, as nuclear power plants are, you can't switch them on and off. But what Germany needs, and I guess sooner on Greece needs as well, are peak power plants. Power plants that really can push into the hours of the day where energy is needed and then reduce their production when you don't need it anymore. So, and I was afraid that time as minister that this strategy that already was underlaid with investment decisions from other companies would be destroyed if we now re-enter nuclear energy. Let's wrap this up by with a question on the automobile industry in Germany. It has faced some tremendous challenges over the course of the last couple of years. How do you see this evolving? Can you share your optimism and pessimism about it? It's a split analysis, I would say. First of all, you have to just to be aware that changing an existing system, like the production capacity of the combustion engine-driven automotive industry, or building a new one is something completely different, and the ones who building a new system have always a price advantage. So Elon Musk, when he established Tesla, was basically a guy coming from credit card business. So there was no experience. They hadn't produced huge amounts of they don't have the fabs, they don't have the whatever research supply chain for combustion engine, so they could build up Tesla from the scratch and inventing the platform and the battery production just out of nowhere. The same is true for Chinese automotive companies. Basically, all these companies were telecommunication companies before. Changing a 100-year-old tradition, meaning you have to pay for the costs, employees, fabs that are there, and develop something new. And therefore, of course, it's harder for European automotive industries to become electric. I think that it is wrong now to ask, can we slow down the process? Because the market has made a decision right now, and Chinese cars will overtake if we don't speed up. So if I can put it in one sentence, the one thing Germany not has is to be too fast in any sector. So I would advise the automotive companies not to ask to prolong the combustion engine, but to do everything that they can produce also cheap cars that are wanted in the electric market. Dr. Habeck, thank you very much for this intense fireside chat. Let me pass the floor to Pavlos Efthymiou for the next panel. Thank you. Thank you very much. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Απόστολο Μαγειριάδη, ο οποίος ξέρω ότι έχει μια υποχρέωση εκτός Αττικής και παρά τα αυτά παρέμεινε αγωνιωδώς για να προλάβει το session του. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Ευχαριστούμε τον Dr. Habeck για τα τρομερά insights. Θα πάω κόντρα στο ρόλο που με κατηγορούν στην ΕΕΝΕ, ότι έχω ότι μιλάω πολύ, θα μιλήσω ελάχιστα, θα κόψω την εισαγωγή, να ξέρετε δεν θα γίνουν διαλύματα, άλλωστε όλοι έχουμε πάει σε συνέδρια. Τα διαλύματα είναι φανταστικά μαξιλαράκια για όταν συμβαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα, άρα θα μαζευτούν οι χρόνοι. Ζητάμε, μιας και έχουμε μιλήσει πολύ για free market, καλή χρήση του χρόνου, κάντε το διάλειμμα,
φάτε τον καφέ και ξαναεπιστρέψτε στην αίθουσα όπως γίνεται παντού. Άρα ήδη ο χρόνος επανήλθε στο κανονικό και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνομιλητές για την υπομονή τους και την καλή διαχείριση του χρόνου. Οι συνομιλητές σήμερα είναι πραγματικά κορυφαίοι ο καθένας στον τομέα του και πάλι για να λιτώσω τον χρόνο θα περάσουμε ουσιαστικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο διάλογο, μπορείτε να δείτε πίσω μου ποιοι είναι, πάνω στις θέσεις και πολύ focused. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να αποφύγουμε να πλατιάσουμε πολύ και να πάμε σε γενικές συζητήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη της ΕΕΝΕ έχουν λιγότερη προσθέμενη αξία από όταν ένα φόρουμ και ένας διάλογος είναι συγκεκριμένος και γυρίζει γύρω από τις κεντρικές θέσεις και τα προτάγματα που έχουν τεθεί από την αρχή της ημέρας. Υπενθυμίζω τους πολύ βασικούς άξονες. Λέμε ότι υπάρχει μια υστέρηση by the numbers στις ψηφιακές δεξιότητες, η οποία αποδείξαμε ότι δεν είναι μόνο ελληνική, είναι ευρωπαϊκή. Με βάση αυτό έχουμε χαμηλή ψηφιακή παραγωγικότητα, η οποία συνδέεται με την έννοια που πολύ σωστά ο Dr. Χάμπεκ θύμισε ότι το reindustrialization, η επαναβιομηχανοποίηση, έχει πολλές διαστάσεις. Η ΕΕΝΕ λοιπόν έχει προσπαθήσει να καινοτομήσει και εκεί, κύριε Αντικαγκελάρη. Τι έχει κάνει, έχει πει ότι η επαναβιομηχανοποίηση όταν είσαι στην Ελλάδα πρέπει να είναι κάτι all-embracive. Να πιάνει και τους τομείς όπου τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, στην ναυτιλία, στον τουρισμό, στην οικονομία της φιλοξενίας, όπως λέμε στην ΕΕΝΕ, που ουσιαστικά πιάνει περίπου το μισό της οικονομίας με τις προεκτάσεις και τους πολλαπλασιαστές του, πρέπει να είναι μέσα στην έννοια της επαναβιομηχανοποίησης. Πώς? Με ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες αποτυπώνονται σε ψηφιακά apps, η υπεραξία, το χρυσάφι, τα ελληνικά μυαλά παράγουν κώδικα, ο οποίος τις λύσεις που έχει φτιάξει μπορεί να τις προάγει σε όλο τον κόσμο, να κάνει εξαγωγές αυτής της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας που έχει παράξει. Άρα, ουσιαστικά η επαναβιομηχανοποίηση πάει widely και πιάνει όλους τους τομείς οικονομίας. Άρα, η χαμηλή ταχύτητα επαναβιομηχανοποίησης της Ευρώπης μπαίνει σε μια νέα διάσταση με αυτόν τον ορισμό και με την προσπάθεια διφυούς επένδυσης, παράλληλης διτής επένδυσης μέσω οριακών φόρων που κινητροδοτούν την ανάπτυξη και ελάχιστου οριακού ή μηδενικού μη μισθολογικού κόστους σε επενδύσεις upskilling και reskilling. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε την υποεπένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι και την υποεπένδυση που έχει γίνει συνολικά στην Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα να την καλύψουμε. Έχοντας καταθέσει αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Υφυπουργέ, με εσάς θεσμικά. Έχουμε από το πρωί ένα διάλογο και πραγματικά είστε κοντά μας από την αρχή, όπου προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία όλοι γνωρίζουμε τις προκλήσεις που έχει, να ενισχύσει το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού με την έννοια του παραγωγημένου αποτυπώματος. Δηλαδή, η διάσταση που έθεσα μόλις τώρα και ενέθετε από το πρωί, να γίνει λίγο πιο απτή το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις ψηφιακές δεξιότητες και το αποτύπωμα μπορεί να έχει αυτό στην επαναβιομηχανοποίηση. Γίνεται κάτι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσει η Ελλάδα να κάνει catch-up όλη αυτή την υποεπένδυση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά πολύ σπουδαία πρωτοβουλία και για ανταλλαγή προτάσεων, ιδεών, αλλά και νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούνε θα βγουν κερδισμένοι, αλλά και εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτό το διάλογο τον οποίο είπατε. Και μας προβληματίζει σίγουρα όλες αυτές οι χαμηλές ταχύτητες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή διανύει μια πολύ κρίσιμη καμπή. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα μελλοντικό ζητούμενο, δεν είναι ότι θα έρθει. Βρίσκεται ήδη σε ένα πυρήνα θεσμικής, βιομηχανικής, οικονομικής ισχύως όλων των κρατών. Η ερώτηση λοιπόν που πρέπει να κάνουμε για όλους μας, σε όλους μας, όσον αφορά το κομμάτι ειδικά της Ευρώπης, είμαστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε και παράλληλα όμως να διαφυλάξουμε τις αξίες που έχουμε ως Ευρώπη? Κατά τη γνώμη μας, είμαστε. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ορισμένους παραμέτρους. Η καινοτομία δηλαδή θα πρέπει να συνδυάζεται με εμπιστοσύνη, η τεχνολογία να συνδυάζεται με κανόνες και φυσικά τα δεδομένα με διακυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μέσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στρατηγική την οποία έχουμε και ακολουθούμε υπό την καθοδήγηση φυσικά του Πρωθυπουργού. Αυτό βέβαια βασίζεται και σε 3 πολύ σημαντικούς πυλώνες που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων, με διαφάνεια, με διαλειτουργικότητα. Έχουμε δημιουργήσει και το φάρο τεχνητής νοημοσύνης, που εκεί πέρα ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα θα συνεργαστούν, θα κάτσουν όλα στο ίδιο τραπέζι, έτσι ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένα μοντέλα. Χρειαζόμαστε επίσης εμπιστοσύνη και δεοντολογία. Και να σας πω πως η χώρα μας είναι πραγματικά από τις πρώτες χώρες οι οποίες όχι απλά θέλει να συμμορφώνεται στις ευρωπαϊκές αρχές και σε ένα καινούριο πλαίσιο το AI Act, αλλά συνδιαμορφώνουμε μαζί τους. Και φυσικά, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η περιφερειακή διάχυση για εμάς. Γιατί η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι για λίγους, δεν πρέπει να είναι μόνο για τα μεγάλα αστικά κέντρα, θα πρέπει να είναι για όλη την Ελλάδα.
Δηλαδή από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, να δημιουργήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα οικοσυστήματα καινοτομίας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία κυρίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, έτσι ώστε και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε όλα αυτά να αποτελέσουν ένα μοχλό τοπικής ανάπτυξης. Πριν λίγο καιρό, και θα είμαι και εγώ σύντομος, θέλω να είμαι πειθαρχημένος στον χρόνο, πριν λίγο καιρό, σε μία περιοδία με τον ειδικό γραμματέα τεχνητής νοημοσύνης και διακυβέρνηση δεδομένων, επισκεφθήκαμε τον Εύρο για να δείξουμε στην πράξη τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη στη φύλαξη των συνόρων, τεχνητή νοημοσύνη στον πρωτογενή τομέα σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τεχνητή νοημοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να αναλύσουν καλύτερα δεδομένα και να πάρουν καλύτερες αποφάσεις για τους συμπολίτες μας. Επανερχόμενος όμως στο θέμα της Ευρώπης, η αλήθεια είναι πως η Ευρώπη οφείλει να τολμήσει περισσότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία Κίνα, μία Αμερική, οι οποίες κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα και συγκεντρώνουν ισχύ. Και η δική μας πρόκληση είναι να μείνουμε ενωμένοι, να ξεπεράσουμε σίγουρα την γραφειοκρατία που χρόνια απασχολεί όλη την Ευρώπη και την υπερρύθμιση που συνήθως, δυστυχώς, σε αυτό τα τελευταία χρόνια προβαίνει. Νομίζω ότι η ανταγωνιστικότητα δεν θα έρθει από το να υιοθετήσουμε τα μοντέλα άλλων ανθρώπων ή άλλων εταιριών ή άλλων χωρών, αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε μια δική μας ταυτότητα, μια καινοτομία δική μας, μια ανθρώπινη καινοτομία που θα υπηρετεί η κοινωνία την τεχνολογία, η τεχνολογία την κοινωνία και όχι το αντίστροφο, με συγχωρείτε. Επομένως, οφείλουμε να είμαστε πέρα από χώρα και μια ήπειρος η οποία θα παράγει και θα ρυθμίζει και θα εμπιστεύεται την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Υπουργέ, καλά καταλαβαίνω ότι με έναν τρόπο φωτογραφίζετε λίγο και αυτή την ιδέα του να δώσουμε δεξιότητες ψηφιακές δυναμικά, που μόλις τώρα εισηγηθήκαμε και ως ΕΕΝΕ. Και νομίζω ότι, όπως είπατε, πρέπει να έχει ελληνικά χαρακτηριστικά η ιδέα αυτή για την Ελλάδα. Και γιατί όχι αυτή τη φορά να είμαστε και καινοτόμοι στην Ευρώπη, να δώσουμε τόνωση παραγωγικότητας με ελληνικές θέσεις και ιδέες όπως αυτές που καταθέτουμε. Ουσιαστικά τι λέμε, λέμε εκείνη την έξτρα επένδυση στον άνθρωπο, κύριε Υπουργέ, να την φορολογήσουμε πιο ελαφρά, να βάλουμε λιγότερα βάρη σε αυτή την επένδυση που γίνεται. Θα ακολουθήσει μετά φυσικά και το πάνελ με την Υπουργό Εργασίας κοντά μας, η οποία ήδη έχει κάνει πάρα πολλά σε αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι και σε διάλογο και έτσι έχει αγκαλιάσει ένα μέρος της πυξίδας. Αλλά νομίζω και από εσάς που έχετε το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο, είναι σημαντικό να ακούσουμε ότι βλέπετε θετικά έτσι αυτή τη διάθεση να χτίσουμε ψηφιακή παραγωγικότητα μέσω της επένδυσης στους ανθρώπους. Διότι, όπως είπατε εν τέλει, οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχουν την τεχνολογία και όχι τεχνολογία τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς είναι και χωρίς να θέλω να κλέψω χρόνο από την αγαπητή Υπουργό την κυρία Κεραμέως και το σπουδαίο έργο το οποίο ήδη κάνει, όντως και εμείς επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα και να δώσουμε ακόμα περισσότερα και το βλέπουμε και στην πράξη. Δηλαδή η ψηφιοποίηση, θα σας πω για το κτηματολόγιο, το πόσο σημαντικό είναι να μπει μέσα η ψηφιοποίηση, να φύγει όλη αυτή η χαρτούρα στα υποθηκοφυλακεία, να βοηθήσει τους δικηγόρους μέσα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να γίνει με πιο εύκολο τρόπο η έρευνα. Και γενικά έχει πολλές διαστάσεις και είναι και θέμα, αν θέλετε την άποψή μου, και δημοκρατίας. Ότι δηλαδή η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τον άνθρωπο, βοηθάει όλους τους εργαζομένους έτσι ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Μια εξαιρετική πάση. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που είναι ένας σταθερός, πολύ δημιουργικός συνομιλητής της Ένωσης Επιχειρηματιών. Έρχομαι σε όλους τους συνομιλητές οριζόντια και θα ξεκινήσω με τον κύριο Σαμπαντακάκη, τον οποίο μπορεί να χρειαστεί να αποδεσμεύσουμε ελάχιστα νωρίτερα. Κύριε Σαμπαντακάκη, υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα της Accenture που εστιάζει πολύ στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Και εσείς, ως ένα πάρα πολύ ενεργό μέλος της Ένωσης, πραγματικά διαρκώς εφιστούσατε την προσοχή μας ότι όλα αλλάζουν και όλα θα χρειαστεί να αλλάξουν για να μπορέσει η Ελλάδα να κεφαλαιοποιήσει αυτή την τεκτονική αλλαγή στην τεχνολογία. Θα ήθελα να έχουμε έτσι το πρώτο σας σχόλιο σε όλα αυτά που συζητήσαμε και θα κάνω και τη δεύτερη ερώτηση μετά για να μπορούμε, αν χρειαστεί, να σας οδεσμεύσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εδώ, επειδή ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από το πρωί, σε σχέση με τις δυσκολίες καταρχάς που αντιμετωπίζει η Ευρώπη με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο πρώτα σε αυτό πριν να δούμε λίγο και στην Ελλάδα τι παραπάνω θα κάνουμε. Καταρχάς να πω ότι το έλλειμμα της παραγωγικότητας, το οποίο αναφερθήκαμε στην Ευρώπη και προφανώς ισχύει για την Ελλάδα, έχει να κάνει από μια μεριά με την πολύ λιγότερη χρήση της τεχνολογίας σε σχέση με την Αμερική. Από την άλλη, πρέπει να προσέξουμε και το γεγονός ότι η Αμερική παράγει και προϊόντα τα οποία έχουν μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Έτσι. Οπότε για το ίδιο input βγαίνει περισσότερο GDP output. Άρα είναι και αυτό το κομμάτι, το οποίο ας μην το αγνοήσουμε. Δηλαδή, σε ποιους τομείς πρέπει να δραστηριοποιούμαστε έτσι ώστε η διεθνής αγορά να είναι διατεθειμένη να πληρώσει παραπάνω για αυτό που θα παράξουμε. Είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη να δούμε τι κάνουμε σε σχέση με υποδομές, γιατί ό,τι και να πούμε είναι περίπου οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη περίπου στο 1/3 αυτού που συμβαίνει στην Αμερική. Και επειδή δεν έχουμε
εδώ αυτές τους hyperscalers, τις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίοι κατά μόνας κάνουν διάφορες επενδύσεις, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την Ευρώπη να μπορέσει να συνασπιστούν οι υποδομές οι οποίες θα γίνουν. Επειδή αναφέρθηκε και ο φάρος, που είναι ένα μικρό κομμάτι πάνω στο οποίο και εμείς συμβάλλουμε, νομίζω ένα δυνατό σημείο της Ευρώπης θα ήταν πώς όλες οι ψηφιακές υποδομές και οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, όπως λέμε, σε ένα federated μοντέλο, προς όφελος δηλαδή η δύναμη εν τη ενώση. Από εκεί και ύστερα, μπορεί η Ευρώπη να μην έχει κερδίσει το παιχνίδι των foundation models, το οποίο βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Από την άλλη, έχει μια πάρα πολύ δυνατή βιομηχανική βάση. Μην το ξεχνάμε. Και σε σχέση με την παραγωγή, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εξελιγμένη και πολύ πιο sophisticated από άλλες περιοχές του πλανήτη. Οπότε, αν έπρεπε να πούμε ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες η Ευρώπη θα έπρεπε να εστιάσει σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, εμείς ως Accenture λέμε πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κλάδους. Και αυτό το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει, γιατί αν πάρουμε τις μεγάλες βιομηχανίες τις ευρωπαϊκές αυτή τη στιγμή, οι επενδύσεις που γίνονται στην τεχνητή νοημοσύνη από τις μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες δεν υπολείπονται των αμερικανικών. Και αν δούμε τι γίνεται στο automotive, επειδή συζητήθηκε και πριν και με αφορμή την Γερμανία, automotive, aerospace and defense, life sciences και γενικά manufacturing, βλέπουμε ότι είναι αρκετά καλά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο. Άρα, αν μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στα vertical, στους τομείς των διαφόρων κλάδων, το οποίο προφανώς και στην Ελλάδα θα μπορούμε να κάνουμε έτσι, σαν ένα αποτέλεσμα και της εθνικής μας στρατηγικής. Αυτή είναι και η δεύτερη ουσιαστικά ερώτηση, κύριε Σαμπατακάκη. Αν μπορείτε, εντάξτε λίγο σε αυτό, δόκτωρ Σαμπατακάκη, το κομμάτι του διαλόγου με την ΕΕΝΕ, στο κομμάτι ότι εμείς λέμε ότι πρέπει για να κεφαλοποιηθεί π.χ. η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν να τη ρωτάνε τα σωστά πράγματα, να ενταχθεί σωστά στην παραγωγική διαδικασία, να είναι καταλήτης επαναβιομηχανοποίησης με το διευρυμένο ορισμό και να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας. Σωστά. Και συμμετείχατε κι εσείς προσωπικά και ως Accenture στο σχέδιο για τη μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι στο κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσει ένα ερέθισμα και γι' αυτό. Όχι, απολύτως. Εμείς, για να πω έτσι, κατά την παραβολή με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είμαστε πολύ μακριά σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που βλέπουν οι ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, υιοθετούν γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το κάνουν αυτό το πράγμα και το βλέπουμε στην πράξη. Έτσι, δηλαδή, έχουν και επενδυτικά πλάνα και ξέρουν τι κάνουν και έχουν και ικανά στελέχη. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν μπει πια στην τροχιά της τεχνητής νοημοσύνης. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, και γι' αυτό βγαίνουν και όλοι οι δείκτες χαμηλά, και ο κύριος Υπουργός σίγουρα τα ξέρει πολύ καλύτερα σε λεπτομέρεια, είναι ότι η μεγάλη μάζα των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλότερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλότερα. Πρέπει να γίνουμε έξυπνοι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να δώσουμε και τα κατάλληλα κίνητρα. Γι' αυτό θα συμφωνήσω απολύτως και με τον πρόεδρο, με τον κύριο Χατζημινά, σε αυτά που είπε προηγουμένως, και μπορώ να πω και ως πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Τεχνολογίας του ΣΕΒ, είναι από τα πράγματα τα οποία θέτουμε υπόψη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κατά πόσο θα μπορούσαν να δοθούν και κίνητρα, γιατί κακά τα ψέγματα, αν δεν βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη, θα καθυστερήσουν. Και όλο αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Το οποίο τι σημαίνει, για παράδειγμα, επειδή άκουσα για το marginal tax, για τις υπεραποσβέσεις κτλ. Εμείς τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε, για παράδειγμα, οι επενδύσεις, οι αρχικές επενδύσεις στη τεχνητή νοημοσύνη που κάνουν οι επιχειρήσεις να λογίζονται σαν κόστη R&D. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα να ξυπνήσει λίγο. Πρέπει να κουνήσουμε λίγο το σύστημα να ξυπνήσει, γιατί είναι το στίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Και αν θέλετε, ένα πράγμα που συζητούσαμε στην Εθνική Επιτροπή για ένα χρόνο συνέχεια είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε το περίφημο leapfrog. Μας το δίνει αυτή τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Και αν το κάνουμε, θα δείτε πόσο μεγάλο αντίκτυπο. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει και ικανότητα. Και να σας πω και το άλλο, είναι ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να υπάρχει μια διάχυτη φοβία στην ελληνική αγορά, τι θα συμβεί στις θέσεις εργασίας κτλ. Οι εργαζόμενοι όμως και στην Ελλάδα, γιατί το έχουμε μετρήσει και πανευρωπαϊκά, έχουν την ίδια επιθυμία να γίνουν skilled και upskilled, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, το 95% θέλει να γίνει trained. Οπότε επαφείται περισσότερο στις επιχειρήσεις και στο κράτος να βοηθήσει σε αυτή την επανεκπαίδευση, γιατί ο κόσμος είναι έτοιμος να την αγκαλιάσει τη τεχνητή νοημοσύνη. Δόκτωρ Σαμπατακάκη, η μουσική στα αυτιά μας, θα λέμε ως ΕΕΝΕ με αυτά που ακούμε, διότι ακριβώς πραγματικά είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια. Και το εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα για να καταγραφεί, γιατί θα περάσω στους 3 ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε κοντά μας, για να πάμε λίγο πιο βαθιά στο πώς μπορεί να γίνουν οι συνδέσεις αυτά που συζητάμε.
Κρατάω αυτό που είπατε για τα κίνητρα, για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες να μπουν στο άρμα της τεχνητής νοημοσύνης και λέω ότι αυτό παντρεύεται με τη θέση μας ότι για να το καταφέρουν πρέπει να έχουν σωστά εκπαιδευμένο κόσμο. Άρα το να κινητροδοτήσουμε το upskilling. Παρατηρείτε κι εσείς ότι θέλει ο κόσμος να εκπαιδευτεί, άρα πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία εκείνα για να γίνει σωστά η επένδυση στο χρυσάφι μας, που είναι αυτοί οι άνθρωποι που υιοθετώντας τεχνητή νοημοσύνη θα έρθουν να δώσουν τόνος παραγωγικότητας. Προσθέτω σε αυτό την πάγια θέση εννοώ ότι πρέπει να μεγαλώσει το μέσο size, το average size ελληνικής επιχείρησης για να μπορεί να κάνει αυτά που λέμε περισσότερο. Άρα για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει κίνητρο να αναπτυχθεί περισσότερο και ταχύτερα, να επενδύσει πιο γρήγορα στους ανθρώπους και στους εξοπλισμούς. Παντρεύω τη δεύτερη συνδεδεμένη θέση. Καλύτερα μέτρα για τις αποσβέσεις. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τα δημόσια οικονομικά. Λέμε 10-10, μετά 40-40 όμως γρήγορα να κλείσει στην τετραετία μια επένδυση που ουσιαστικά, ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί στο 1 και στα 2 χρόνια να έχει ήδη καεί. Να χρειάζεται ήδη επόμενη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει το πλαίσιο για τις αποσβέσεις και να παντρευτεί με αυτό που είπατε. Και κρατάω και συνδέω και το τρίτο για την έρευνα και την καινοτομία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο έχει φτάσει πια στο 300% εκπιπτόμενο, αλλά πρέπει να μπορεί να μπει σε εκείνη την κατηγορία εξόδου για να εκπέσει. Και πολύ σωστά το βάζετε και νομίζω ότι και αυτό, Πρόεδρε, μπορούμε να το βάλουμε στις θέσεις μας, να παντρευτεί έξυπνα, ούτως ώστε έρευνα και καινοτομία, επένδυση στο έμψυχο δυναμικό, επένδυση και υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης, κίνητρα για scale-up και συνολικά η επαναβιομηχανοποίηση να παντρευτούν. Έρχομαι τώρα στους 3 κορυφαίους ειδικούς και θα το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Έχουμε καλεσμένο από τη Silicon Valley τον κύριο Ταρσανίδη, ο οποίος πραγματικά το κάνει αυτό πράξη στο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του κόσμου. Έχω εκ δεξιών τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Δουκίδη, ο οποίος λίγοι θυμούνται, διότι έχει γίνει καθηγητής του ηλεκτρονικού επιχειρήν, ο οποίος είναι εκ των πρώτων ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη που υπήρξαν. Είναι το απόλυτο εθνικό brain gain και γύρισε πριν από 3 δεκαετίες με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα. Και εξ αριστερών μου έχω, από το Κολούμπια, τον κορυφαίο εν ενεργεία ειδικό στο machine learning και AI σε ένα από τα πιο advanced schools του κόσμου, ο οποίος είναι σε διάλογο με την ΕΕΝΕ και στηρίζει όλα αυτά που συζητάμε. Άρα νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ping-pong across the experts για το κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε καθηγητά, όχι λόγω του grey hair seniority, αλλά λόγω του ότι τα κάνατε πριν γεννηθούν οι υπόλοιποι συνομιλητές. Παρακαλώ. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησε το 1950. Πέρυσι γιορτάσαμε έναν Έλληνα που πήρε Νόμπελ Χημείας, ερευνητή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης που πήρε Νόμπελ Οικονομίας, μάλιστα, είναι ο καθηγητής Herbert Simon από το Carnegie Mellon το 1978. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια. Πέρασε ups and downs. Τώρα είμαστε στο up και ας ελπίσουμε να μην πάμε στο down. Γιατί πολλά down της τεχνητής νοημοσύνης ήταν γιατί στην ουσία όταν χρησιμοποιήθηκε σε κρίσιμους τομείς δεν πέτυχε το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Ερχόμενοι λίγο στην Ευρώπη, θα ήθελα να πω μερικές ιδέες. Αυτή τη στιγμή ζούμε 4 κύματα τεχνητής νοημοσύνης. Τα 2 εύκολα είναι αυτό που λέμε generative AI, αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι μας, με το ChatGPT κλπ. Το δεύτερο που αρχίζει και μπαίνει δυναμικά στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι το agentic, δηλαδή όπου το AI χρησιμοποιείται σαν ένας έξυπνος βοηθός και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στις μικρές ελληνικές εταιρείες. Εκεί το παιχνίδι της Ευρώπης έχει χαθεί, γιατί το παίζουν πλέον οι πολύ μεγάλες γνωστές εταιρείες που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί όμως που πιθανόν η Ευρώπη μπορεί να παίξει ρόλο είναι στα επόμενα 2. Σε αυτό που λέμε data analytics, δηλαδή στους έξυπνους αλγόριθμους, machine learning κλπ. Για να αναλύσουν δεδομένα, όπου εκεί το μεγάλο ζήτημα είναι οι αλγόριθμοι και τα δεδομένα και ευτυχώς στην Ευρώπη έχουμε πολύ ταλέντο, όπως ανέφερε και ο κύριος Σαμπατακάκης. Άρα εκεί θεωρώ και μάλιστα βγαίνουν πάρα πολύ καινοτόμες λύσεις. Και το τέταρτο κύμα είναι αυτό που λέμε physical AI, δηλαδή το AI embedded στη ρομποτική. Εκεί η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί τα chips τα κάνει η Αμερική, τα components τα κάνει η Κίνα, αλλά αυτό που λέμε precision manufacturing και safety manufacturing, που είναι το α και το ω στη ρομποτική μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το κάνει η Ευρώπη. Άρα θεωρούμε ότι η Ευρώπη έχει πραγματικά ακόμη 2 ευκαιρίες κάπως λίγο να παίξει. Όσον αφορά τη χώρα μας, το πιο σημαντικός παράγοντας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας μπαίνουν περίπου 20.000 άτομα STEM. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό STEM graduates σε όλη την Ευρώπη. Είναι γύρω στο 36%.
Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουν οι ξένοι, γι' αυτό έρχονται πάρα πολλοί και κάνουν R&D departments εδώ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι below 20, άρα εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα. Περίπου 10.000 αυτή τη στιγμή απόφοιτοι είναι γύρω από το digital, άρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι στα επόμενα 20 χρόνια, όπου αυτά τα νούμερα θα πέσουν πάρα πολύ, άρα πόσο θα μπορέσουμε μέσα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα δημόσια πανεπιστήμια να φέρουμε καλό επίπεδο ταλέντων, όπως κάνει η Αμερική, όπως κάνουν η Δανία, όπως κάνει η Ολλανδία, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε να έχουμε περίπου 50.000 απόφοιτους και αρκετοί να μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι οι μικρομεσαίες εταιρείες. Έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων μόνο 500 είναι πάνω από 250 άτομα και μόνο 4.000 είναι πάνω από 50 άτομα. Και είμαστε και πρωταθλητές στο micro-entrepreneurship, δηλαδή Ναι, στο 0 με 1, που είναι το μεγαλύτερο λοιπόν, blow. Και για μένα να ζητήσω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό όμως. Ναι. Σε αυτό θέλω Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μας είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο κύριος Σαμπατακάκης. Δηλαδή, πώς θα δημιουργήσουμε εργαλεία έτσι ώστε σε το μεγάλο αριθμό των μικρών επιχειρήσεων η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα καθημερινό εργαλείο αύξησης παραγωγικότητας. Άρα για μένα ωραία τα data centers και οι επενδύσεις σε AI factories, καλά το κάνετε, αλλά για μένα πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό που είπε ο κύριος Σαμπατακάκης, πρέπει να δούμε πραγματικά τις ανάγκες των μικρών εταιριών. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τις ελληνικές εταιρείες που δημιουργούν επιχειρηματικό λογισμικό, τι εργαλεία έχουν ή πρόκειται να βάλουν στην αγορά AI, να τις επιδοτήσουμε και λίγο και στην ουσία με ένα εύκολο τρόπο να επιδοτήσουμε τη χρήση. Αυτό που θα φέρει μεγάλο πλεονέκτημα σε μια μικρή εταιρεία είναι η αύξηση παραγωγικότητας μέσω του Agentic AI. Αυτό το βλέπουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου η κορυφαία ελληνική εταιρεία λογισμικού έβαλε πλέον το AI στα ERP της και τα CRM συστήματα, τα οποία δεν μπορεί να φανταστείτε όταν τα δείχνουν στους επιχειρηματίες πόσο αλλάζει η καθημερινότητά τους. Άρα ένα μήνυμα ήταν να δώσω εγώ προς τα εκεί. Εκεί θέλω ένα μόνο σχόλιο γέφυρα με αυτά που έχουμε εισηγηθεί ως Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών και ειδικότερα στο κομμάτι του upskilling. Τι λέμε εμείς? Λέμε ότι όλο αυτό το κομμάτι που υπογραμμίζεται, κύριε καθηγητά, με τους graduates είναι κρίσιμο. Αλλά αυτό πολλές φορές παίρνει παραπάνω χρόνο από τις δεξιότητες που πρέπει να ρίξουμε άμεσα στην αγορά. Πιστεύετε ότι ένα ταχύρυθμο και έξυπνο πρόγραμμα upskilling μέσα στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, που είναι κάτι που κάνετε κι εσείς, ώστε να έχει τις δεξιότητες που πραγματικά χρειάζονται για την ανάπτυξη τώρα επιχειρήσεις, είναι στη σωστή κατεύθυνση ώστε να πολλαπλασιάσουμε την αποτελεσματικότητα? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 22 μεταπτυχιακά προγράμματα σε AI και Data Analytics. Αυτά βάζουν στην αγορά εργασίας περίπου 20 επί 50, περίπου 1.000 άτομα. Δεν αρκούν. Σίγουρα πρέπει να το μεγαλώσουμε. Υπάρχουν περίπου 12 προγράμματα στα κέντρα διαβίου μάθησης των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με εταιρείες. Ούτε αυτό αρκεί, γιατί αυτό το οποίο εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει, θεωρούμε ότι το AI είναι κάτι με computer science. Αν δούμε τι σημαίνει prompt engineering και πόσο, για παράδειγμα, ένας απόφοιτος γλωσσολογίας θα μπορούσε να είναι 100 φορές καλύτερος από ένα απόφοιτο πληροφορικής, είναι εκεί που έχουμε κάτι να κάνουμε σαν Ελλάδα, επειδή έχουμε πολύ καλούς απόφοιτους social sciences και από ανθρωπιστικές επιστήμες και φιλοσοφικές σχολές, εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μας έμφαση, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μην είναι 25 χρόνια άνεργα για να περιμένουν να γίνουν δάσκαλοι ή καθηγητές, αλλά να μπορέσεις να τους δώσεις την προοπτική ότι μπορούν να είναι χρήσιμοι σε αυτό το νέο εργασιακό περιβάλλον. Άρα εδώ ουσιαστικά λέτε digital reskill, όχι upskill, για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Το κρατάμε και το εντάσσουμε στην πηξίδα. Έρχομαι, κύριε Τανσανίδη, πρώτα σε εσάς για την γέφυρα με την επιχειρηματικότητα. Μετά, κύριε Λέτζα, να πάμε λίγο πιο βαθιά στο τι ξεκλειδώνει αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, για να γυρίσω και να κλείσω με τον κύριο Υπουργό. Και κύριε Σαμπατακάκη, οπότε έχετε ανάγκη, you can be excused at any stage. I know. Θα με Ωραία. Οπότε, αν το κάνετε, κύριε Τανσανίδη, ελάτε εσείς ανάμεσα στο κύριο Σαμπατακάκη για να κλείσουμε αυτό το διάλογο τα επόμενα 12 λεπτά. Ωραία. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πολύ τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω με όλους εσάς. Πολλά ωραία πράγματα και βομβαρδισμός πληροφορίας. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε. Αξίζει μάλλον για το κοινό μόνο να πω το τι σημαίνει η Silicon Valley. Είναι και η Καλιφόρνια είναι η 4η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Η Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή, οι εταιρείες, οι νοφείς επιχειρήσεις σηκώνουν περίπου 600 δισεκατομμύρια, ενώ η Ευρώπη συνολικά 200. Είναι πραγματικά χαοτική διαφορά και δεν είναι να απορεί κανείς γιατί η
περισσότερες αμερικάνικες πόλεις είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες πόλεις σε απόψη αποτυπώματος στην καινοτομία. Και αυτό είναι ένα σημείο που θέλω να βάλω στη συζήτηση, γιατί καλώς βλέπουμε την εικόνα στο επίπεδο της χώρας, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η καινοτομία γίνεται στο επίπεδο hubs, γίνεται μέσα στις πόλεις. Και αυτό είναι και το μυστικό εν τέλει των πόλεων. Ξέρετε πόσες ευρωπαϊκές πόλεις είναι μέσα στο 10? Είναι 3. Είναι το Παρίσι, το Βερολίνο πολύ πρόσφατα και το Λονδίνο. Οι άλλες είναι αμερικάνικες και κινέζικες. Εκεί γίνεται η καινοτομία. Δεν γίνεται σε κρατικό επίπεδο. Εκεί μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν. Γιατί έχουν την πυκνότητα της καινοτομίας, δηλαδή μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορία, μπορούν να συνεργαστούν πιο εύκολα, ώστε να κάνουν το άλμα. Αλλά νομίζω αυτό είναι σημαντικό και βλέποντας την εικόνα σε αυτό το επίπεδο, να κατεβούμε και ένα επίπεδο κάτω και να καταλάβουμε πώς τα μέτρα που κάνουμε, πώς σχεδιάζουμε, επιτρέπει να ανεπτυχθούν τοπικά hubs. Ωραία. Ακούστηκε πολύ και θα ήθελα να πω την άποψή μου με ό,τι έχει να κάνει τις επιρροές από την Αμερική σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Η Ευρώπη έχει ανθρώπινο δυναμικό και σίγουρα η Ελλάδα πρωτοστατεί. Μάλιστα, πρόσφατα έβλεπα κάποιες έρευνες σε σχέση με το μέσο όρο. Έχουμε πάρα πολύ καλό προσωπικό στην πληροφορική. Το ζήτημα είναι το κρατάμε εδώ πέρα? Όχι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό καινοτομεί από την Αμερική. Άρα, ναι, να συνεχίσουμε, αλλά πρέπει να δούμε πώς τους δίνουμε ευκαιρίες εδώ πέρα. Μάλιστα, υπήρχε ένα άτυπο στατιστικό ότι ένας στους 3 founders μεγάλων AI εταιριών στην Αμερική είναι Ευρωπαίος. Άρα, νομίζω αξίζει να προβληματιστούμε πολύ. Και ιδίως στα αριστερά μου, ακόμα έξω είστε πιο πολύ. Άρα, σίγουρα στο ανθρώπινο δικό πρέπει να δούμε και αυτό το πράγμα και να το βάλουμε στη συζήτηση, γιατί είναι ουσιαστικό. Το πώς τους κρατάμε, ακόμα και όταν είναι από εκεί. Και όταν ακόμα και αν είναι στην Αμερική. Ξέρετε, μιλήσατε όλος και για καινοτομία και για έρευνα και για καινοτομία. Εγώ λίγο θα διαφωνήσω. Δεν νομίζω ότι οι μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη καινοτομούν ιδιαίτερα. Δεν έχω αυτή την εικόνα και από όσους έχω δει από τα στατιστικά. Και σίγουρα όχι η Ευρώπη. Θα σας δώσω ένα στατιστικό που μπορεί να σας διαφεύγει. Από το προηγούμενο ορίζοντα, το επενδυτικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ορίζοντα 2020, ανά 10 εκατομμύρια που επενδύσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργήσαμε 0,6 πατέντες. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και τι φταίει? Νομίζω η έλλειψη το να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, το να βγούμε μπροστά και να πραγματικά να βάλουμε στον πυρήνα των εταιριών και στη στρατηγική τους την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Ταρσανίδη, θα ήθελα το δεύτερο πλέγμα πολύ γρήγορο να παρατηρήσω να είναι έτσι πιο κωδικοποιημένα. Ωραία, θα το κάνω. Καταλαβαίνω. Βλέπω το χρόνο. Ναι, αλλά είναι ο χρόνος και του κύριου Λέτζα και του κύριου Το ξέρω. Θα πω δύο επιγραμματικά. Τα data. Μετά θα συνεχίσουμε το διάλογο. 2 επιγραμματικά. Η επιχειρηματικότητα για μένα είναι πιο σημαντική από την εκπαίδευση και να εκπαιδεύσουμε επιχειρηματική σκέψη. Οι άνθρωποι θα μπορούν να εκπαιδευτούν από μόνοι τους στο μέλλον. Ένα είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι πώς οι εταιρείες και οι μικρομεσαίες μεγαλώνουν στην Ευρώπη, πώς κάνουν το scale-up και γι' αυτό πρέπει να έχουν πελάτες στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν και ο μεγαλύτερος πελάτης στην Ευρώπη είναι το κράτος. Και συνήθως δεν αγοράζει η Ευρώπη. Αυτά. Πολύ σημαντική παρατήρηση και φαντάζομαι ότι και σαν πελάτης το κράτος δεν πιέζει το ίδιο για την εξέλιξη της τεχνολογίας των προϊόντων που λαμβάνει, άρα είναι πιο slow adapter of the new technology. Ναι, δηλαδή, και συνήθως όταν οι επιχειρήσεις που πουλάνε ένα στον άλλον, θα κάνω ένα σχόλιο και αυτό θέλω τη σχολεία σας, πολύ γρήγορο. Τι μας είπατε που εγώ συγκράτησα ως μείζον ζήτημα να ενταχθεί στο διάλογο, ότι ένα hub όπως η Silicon Valley έχει τρομερούς πολλαπλασιαστές. Σηκώνει παραπάνω κεφάλαια, έχει τις δεξιότητες, μαθαίνει in the training, trial, error, νέο endeavor, μαθαίνει ο ένας από το loss of the other, από το mishap και μαζί κάνουν την επόμενη επένδυση πιο σωστά, πιο αποτελεσματικά και έχουν καταλήξει να είναι το πιο ισχυρό hub τεχνολογίας στον πλανήτη με όλα τα στοιχεία που μας δώσατε. Άρα, μία απάντηση μπορεί να είναι ότι όταν η Ελλάδα έχει 26 ή 30 κέντρα έρευνας και καινοτομίας σε όλο το χάρτη και δεν πολύ δουλεύουν, δεν έχουν πολλές επιχειρήσεις μέσα, είναι να κάνουμε load the boat σε 2, 3, 5 υγιή σημεία που θα δώσουμε τη μάχη μας να είμαστε καινοτόμοι, συνεργατικοί και να έχουμε πολλαπλασιαστές. Το δεύτερο είναι στην τεχνολογία να προσπαθήσουμε να έχουμε πραγματικά cutting edge πράγματα που έχουν καινοτόμα στοιχεία και να επιδιώκουμε οι πελάτες μας να ασκούν εμάς στο παραγόμενο προϊόν ώστε να είναι πραγματικά globally competitive, άρα να είμαστε παραγωγικοί και παγκόσμια ανταγωνιστικοί την ίδια στιγμή, όχι παραγωγικοί σε ένα μοντέλο το οποίο πολύ σίγουρα θα μας ξεπεράσει. Είναι σωστή περίπου κωδικοποίηση εδώ? Ναι, δεν θα μακρηγορήσω γιατί βλέπω τον χρόνο, αλλά ναι, νομίζω ναι.
Φανταστικά. Κύριε Λέτζα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και την εξαιρετική εκδήλωση. Θα μιλήσω και εγώ πολύ σύντομα να θέσω λίγο το πλαίσιο, γιατί μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω. Ο κάπως πιασάρικος όρος, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, χρησιμοποιείται εδώ και κάποια χρόνια, για να περιγράψει την τελευταία 15ετία, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από μια ραγδαία τεχνολογική πρόοδο. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός των τεχνολογιών, ο οποίος παρουσιάζεται και χρησιμοποιείται, είναι τρομακτικός. Απλά θα σας πω ένα στατιστικό, ότι όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούνται σήμερα, που ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, Gen AI, Agentic AI, έχουν ευευρεθεί βασικά την τελευταία 5ετία maximum, ίσως και 3ετία. Τα Agentic είναι 2 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Έχει μια πολύ μεγάλη επίπτωση. Αν θέλεις να είσαι ανταγωνιστικός, αν θέλεις να μπορέσεις να καινοτομήσεις, πρέπει να κινηθείς με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί ο ρυθμός της προόδου είναι τρομακτικός. Τι σημαίνει ταχύτητα? Πρακτικά, 2 πράγματα. Το ένα είναι κίνητρα για επενδύσεις. Θα σταθώ κι εγώ αυτό στις αποσβέσεις, το οποίο δεν το ήξερα, με σόκαρε. Πραγματικά, όταν είδα τα νούμερα, σοκαρίστηκα για την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις. Δεν μπορεί να κάνεις επένδυση στο AI όταν σε 2 χρόνια πρέπει να κάνεις άλλη επένδυση και έχεις αποσβέσει 20%. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι πρακτικά δυνατό. Είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στην Αμερική. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα έχει να κάνει με την ανάληψη ρίσκου. Και αυτό είναι λίγο θέμα κουλτούρας. Στην Αμερική υπάρχει πολύ μεγάλη κουλτούρα ανάληψης ρίσκου, με μεγάλες επενδύσεις, πολύ μεγάλα ρίσκα, γιατί δεν μπορείς να κινηθείς γρήγορα αν δεν πάρεις ρίσκο. Στην Ευρώπη είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Δεν πολύ πιστεύουμε στα πράγματα, να δούμε λίγο, να δοκιμάσουμε. Δεν θα πας γρήγορα έτσι. Και αυτό είναι βασικά το κύριο θέμα που θέλω να πω, ότι αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε καινοτόμοι, είναι δυναμικό, υπάρχει, τα πάμε καλά, όλα αυτά, ναι. Πρέπει να πάμε γρήγορα. Ο κόσμος κινείται με ραγδαίος ρυθμός, σε 2 χρόνια τα πράγματα θα είναι άλλα τελείως διαφορετικά. Και θα βλέπω ότι... Όχι, το μόνο που... Ναι. Έχουμε 3 λεπτά, προφανώς υπάρχει πίεση χρόνου τρομερή, αλλά έχουμε κόψει και έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε. Οπότε είμαστε καλά. Ωραία. Γιώργο, κρατάω κάτι που είπες, ότι ουσιαστικά για να κάνουμε καινοτομία πρέπει να αλλάξουμε ριζικά κουλτούρα και να περάσουμε όχι μόνο στην κουλτούρα συνεργατικότητας και όλα αυτά που έχουμε στο διάλογο, αλλά σε μια κουλτούρα ρίσκου. Διότι πολλές φορές καθόμαστε και παρατηρούμε πού θα πάει αυτό για να δούμε πού θα πάει. Άμα είσαι εκεί που παρατηρείς, καταλαβαίνω από αυτό που μας λες το πού θα πάει, όταν έχεις φτάσει εκεί δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, διότι what the hell can you do to catch up fast. Οπότε πρέπει να προσπαθούμε σε κάποια πράγματα να βγούμε και εμείς μπροστά από το κέρδος. Ακριβώς έτσι είναι. Και το βλέπεις και στις αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή, βλέπεις την Apple, που είναι ένας κολοσσός, ο οποίος δεν έχει πάρει μεγάλα ρίσκα στο AI και αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι έχει μείνει πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για μένα στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία στην Ευρώπη. Ότι εμείς, σαν κουλτούρα, οι Ευρωπαίοι, είμαστε συντηρητικοί. Δεν μας αρέσει να παίρνουμε ρίσκα, μας αρέσει να βλέπουμε στο περίπου πώς θα πάει και ανταγωνιζόμαστε την Αμερική και την Κίνα, όπου το risk-taking είναι τρομακτικό. Και θα ολοκληρώσω για να αφήσω και στον κύριο Υπουργό ένα χρόνο να κάνει το summary statement. Σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει τόσο γρήγορα, το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις ρίσκο. Γιατί τελικά θα βρεθείς σε 2 χρόνια τελείως εκτός από τα πράγματα. Και εγώ νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν Ευρώπη. Κύριε Λέτζα, κύριε Ταρσανίδη, θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή φαίνεται ότι είστε στην αιχμή των εξέλιξεων του τομέα σας, να είστε κοντά στην Ελλάδα, να συνεχίσετε αυτό το διάλογο που κάνετε, να είστε κοντά και στην ΕΕΝΕ και να πολλαπλασιάσουμε μαζί και γιατί όχι να είστε και brain the gain, είτε fully είτε partially, το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ και τους 2 πολύ. Και κύριε Υπουργέ, έρχομαι να κλείσουμε μαζί. Είχαμε ένα πάνελ που πραγματικά ήταν by the numbers, by the data και συνέθεσε. Η Ελλάδα, η χώρα της οποίας το ουσιακό χαρτοφυλάκιο συνηγείστε, έχει τη δυνατότητα να είναι αυτή τη φορά σε αυτό το στοίχημα λίγο πιο γρήγορη, λίγο πιο risk-taker, λίγο πιο αποτελεσματική και να μπορέσει και να κλείσει και να πρωτοστατήσει, να κλείσει τον gap και να πρωτοστατήσει σε κάποιους τομείς στο κομμάτι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις, δηλαδή άκουσα και σημείωσα την ανάγκη για περισσότερες υποδομές, για upskilling, ότι 22 μεταπτυχιακά χρειαζόμαστε περισσότερα, δεν είναι αρκετά. Να κάνουμε focus εξίσου στην επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση, ότι η ταχύτητα είναι σημαντική. Ναι, η χώρα μας, ανεξάρτητα με το μέγεθός της, πραγματικά μπορεί να γίνει ένας πιλότος εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει, βοηθάει βασικά το γεγονός ότι μπορούμε να κινηθούμε ευέλικτα, γρήγορα, πειραματικά. Να προχωρήσουμε δηλαδή όμως με μια συγκεκριμένη στρατηγική. Ήδη έχουμε δει ότι έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στρατηγική.
Στο κομμάτι των υποδομών βλέπετε ότι πέρα από το φάρο στο AI Factory υπάρχει και το ελάχιστο QCI, ελληνικό δίκτυο κβαντικής επικοινωνίας, που θα μας βάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία σε κομμάτι όπως έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια. Είμαστε ενεργά παρόντες και σε ένα διάλογο που έχει να κάνει και με τα data spaces, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας περισσότερα δεδομένα. Επομένως, ναι, είμαστε μια μικρή χώρα σε μέγεθος, αλλά νομίζω ότι με όραμα, με θεσμούς, με σχέδιο, μπορούμε να βοηθήσουμε να αλλάξει αυτή η κουλτούρα και να βοηθήσουμε τον κόσμο να ρισκάρει, όπως είπε ο προηγούμενος συνομιλητής. Και νομίζω ότι και ο Φάρος, που είναι ένας από τους κορυφαίους πολλαπλασιαστές τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, θα δώσει δυνατότητα για όλο αυτό που συζητήσαμε να υλοποιηθεί καλύτερα. Πολύ σωστά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνομιλητές, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Παραδίδω ευθύς αμέσως τη σκητάλη στον Γιώργο Κεφαλογιάννη, ο οποίος, αφού γίνει το keynote speech της κυρίας Νίκης Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, θα συνομιλήσει με την κυρία Γιάννα Χορμόβα, τον Γιάννη Παναγόπουλο, τον Μανώλη Στοδουλάκη, τη Ρεβέκα Πιτσίκα και την Βλαχάκη. Ίσως η κυρία Πιτσίκα, λόγω χρόνου, εκπροσωπηθεί από συνάδελφό της. Ευχαριστώ θερμά. Καλέσω στο βήμα την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, που νομίζω ότι το χαρτοφυλάκιό της είναι ένα από τα πιο relevant με αυτά που συζητάμε στην ΕΕΝΕ. Υπουργέ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και μέλη της ΕΕΝΕ, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕ, κύριε Παναγόπουλε, κύριε συνάδελφε, βουλευτά, κυρία Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ΕΕΝΕ για την τιμητική πρόσκληση να είμαστε όλοι εδώ για άλλη μία συνδιάσκεψη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ την ΕΕΝΕ. Θέλω να τη συγχαρώ γιατί η ΕΕΝΕ είναι πάρα πολύ δραστήρια, έρχεται με προτάσεις και δεν σας κρύβω ότι και εμείς ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εργασίας, και θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτό, έχουμε υιοθετήσει χρήσιμες προτάσεις ΕΕΝΕ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον γόνιμο διάλογο. Συζητάμε σήμερα για ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Πώς θα το αναδείξουμε περισσότερο, πώς θα επενδύσουμε σε αυτό, προκειμένου ακριβώς να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα, προκειμένου να ανταποκριθούμε, θα έλεγα, στις συνεχείς προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τεχνολογικής επανάστασης. Και επειδή ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει, θέλω να μπω κατευθείαν στην ουσία. Άμα δείτε τον τίτλο, ο τίτλος είναι πολύ ιδιαίτερος και αναδεικνύει ένα δίπολο. Το δίπολο είναι από τη μία το μη μισθολογικό κόστος και τι μπορούμε να κάνουμε συνολικά για να μειώνουμε αυτό το μη μισθολογικό κόστος, και από την άλλη η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το λεγόμενο reskilling και το upskilling. Άρα ένα δίπολο, δύο άξονες, σαφές πρέπει να επενδύσουμε και στους δύο, και ένα ερωτηματικό στο πλαίσιο και των προτάσεων της ΕΕΝΕ, κατά πόσο αυτοί οι δύο άξονες, οι δύο πόλοι μπορούν να συνδυαστούν. Ξεκινώ με το πρώτο, μη μισθολογικό κόστος. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει έρθει να μας δει ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο, να έρθει να μας πει κάντε κάτι, μειώστε το μη μισθολογικό κόστος. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Θέλω να σας θυμίσω ότι η χώρα μας είχε ένα πάρα πολύ υψηλό μη μισθολογικό κόστος. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019, είχαμε από τα ψηλότερα κόστη μη μισθολογικά σε όλη την Ευρώπη. Έκτοτε έχει σημειωθεί μια μεγάλη αλλαγή. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλλαγή? Το μη μισθολογικό κόστος, και κυρίως αναφέρουμε στις ασφαλιστικές εισφορές, έχει μειωθεί ήδη κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Επίκειται άλλη μία μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2027. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μείωση μη μισθολογικού κόστους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, οριζόντια μείωση πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Πριν από λίγους μήνες φέραμε μια διάταξη στη Βουλή, η οποία πήγε πιο στοχευμένα να μειώσει κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Ποια ήταν η σκέψη? Η σκέψη ήταν ότι θέλαμε να καταστεί, θα έλεγα, πιο φτηνή συνολικά για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις, η υπερεργασία, η υπερορία, τα νυχτερινά και οι αργίες. Φέραμε λοιπόν μια ρύθμιση, βάσει της οποίας καταργήθηκαν οι προσαυξήσεις σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ζήτησα τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Και ζήτησα τι εισπράττει τελικά ο ΕΦΚΑ
από εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Ο ΕΦΚΑ εισέπρατε λιγότερο από 1%. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε η συμμόρφωση που θα περίμενε κανείς να υπάρχει. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα υγιές κίνητρο. Και εδώ θέλω να εξάρω το ρόλο της ΕΕΝΕ, γιατί είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει με τον κύριο Πρόεδρο, με τον κύριο Χατζημινά, με τον κύριο Γενικό Διευθυντή, με τον κύριο Ευθυμίου. Είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό και η πρόταση που τελικά φέραμε στη Βουλή ήταν και προϊόν, θα έλεγα, συζήτησης που είχαμε με την ΕΕΝΕ και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την πρωτοβουλία. Φέραμε λοιπόν αυτή τη ρύθμιση, η οποία τι έκανε, κατήργησε όλες τις προσαυξήσεις. Για να το πω πολύ απλά με ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι δουλεύω σε ένα εστιατόριο Δευτέρα με Παρασκευή, 6 ευρώ την ώρα. Αν δουλέψω την Κυριακή, τα 6 ευρώ γίνονται 10. Και πρέπει να γίνονται 10 γιατί στερούμε την Κυριακή μου. Το τι αποδίδουμε όμως στον ΕΦΚΑ για τη δουλειά την Κυριακή, μέχρι πρότινος υπολογιζόταν στο 10 που εισέπρατα, πλέον εγώ εισπράττω 10, αλλά αποδίδω στη βάση του 6. Άρα δεν αλλάζει τίποτα στην αμοιβή του εργαζομένου, πλην όμως ελαφρύνεται συνολικά το μη μισθολογικό κόστος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Σε 2-3 μήνες αυξήθηκαν οι αποδοχές των εργαζομένων κατά 48% και τα έσοδα του ΕΦΚΑ κατά 43%. Γιατί? Γιατί ενθαρρύνθηκε η συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η προσπάθεια για συνεχή μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα συνεχιστεί. Θεωρούμε ότι ενισχύει την απασχόληση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διαρκώς να μειώνει το μη μισθολογικό κόστος. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος άξονας, η προσπάθεια για μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την επένδυση στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και θα έλεγα σε μία περίοδο που σημειώνονται τεκτονικές αλλαγές. Ακούσαμε πριν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ τεχνητή νοημοσύνη για το πώς επιδρά στην αγορά εργασίας και η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία, η δική μας, αλλά και οποιαδήποτε, νομίζω, έχει μία απάντηση σε σχέση με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και αυτή είναι reskilling και upskilling. Πρέπει να επενδύσουμε συνολικά και το κάνει ήδη η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία στο να δώσει ερεθίσματα, να επενδύσει στην επανειδίκευση και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων. Πώς γίνεται αυτό στην πράξη? Γίνεται με ένα οριζόντιο πρόγραμμα το οποίο εκπονεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και θέλω να συγχαρώ τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και την κυρία Διοικήτρια, την κυρία Χορμόβα, για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί. Μιλάμε για περίπου 500.000 ωφελούμενους. Είμαστε κοντά στους 450.000 ήδη σε αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, θα έχουμε περίπου ένα 10% του ενεργού πληθυσμού της χώρας, το οποίο θα έχει ωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Έχουμε επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο reskilling και στο upskilling μέσα από την λειτουργία 30 σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματικά. Έχουμε επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Τι είναι αυτές, για να σου το πω πολύ πρακτικά? Είναι όλα εκείνα τεχνικά επαγγέλματα που λέτε όλοι σας, μα μας λείπουν από την αγορά. Πάμε και προσφέρουμε αυτές τις ειδικότητες μέσα από αυτές τις σχολές. Ειδικότητες όπως, θα σας πω απλά επαγγέλματα. Χειριστής μηχανημάτων. Πόσο μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψηφιακοί αναλυτές, προγραμματιστές. Τεράστια ζήτηση. Και πρέπει να σας πω ότι οι απόφοιτοι αυτών των σχολών έχουν απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας που αγγίζει το 100%. Και εδώ θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία. Πριν από λίγες μέρες ήμασταν με την κυρία Χορμόβα στα Γρεβενά. Γιατί ήμασταν στα Γρεβενά? Γιατί εκεί υπάρχει μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την ξυλοποιία και η οποία πριν από ένα χρόνο είχε έρθει και μας είχε πει «Μα δεν βρίσκουμε τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν πουθενά. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό?» Τι κάναμε γι' αυτό ως πολιτεία? Φτιάξαμε την ειδικότητα. Φτιάξαμε ένα παράρτημα της σχολής μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση. Οι σχολές αυτές προσφέρουν διετή προγράμματα. Το πρωί κάνεις πρακτική άσκηση και το απόγευμα κάνεις μάθημα. Σήμερα που μιλάμε, 30 παιδιά από τα Γρεβενά το πρωί κάνουν πρακτική άσκηση, πληρωμένη από το κράτος, το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Θα αποφυτίσουν σε 2 χρόνια. Θα είναι περιζήτητοι και έχουν και εγγυημένη δουλειά με 1.500 ευρώ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί είναι το κατεξοχήν παράδειγμα όσμωσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κάτι για το οποίο πριν από 5-6 χρόνια δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και τώρα είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό επενδύουμε σε αυτό, προκειμένου ακριβώς να προσφέρουμε εμείς ως δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα τις ειδικότητες που πραγματικά χρειάζονται. Και τα παραδείγματα αυτά είναι πολλά. Κάτι αντίστοιχο κάναμε στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Και πάλι εκεί, μια ειδικότητα σε ζήτηση, ήρθαμε και την προσφέραμε την ειδικότητα, άρα και πάλι όσμωση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να προσφέρουμε ακριβώς ειδικότητες που λείπουν από την αγορά. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες, είδα τον κύριο Δουκίδη, τον οποίο είχαμε συνεργαστεί εξαιρετικά στο Υπουργείο Παιδείας, κάναμε τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Υπουργείο Παιδείας, με τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά. Και εκεί η φιλοσοφία είναι ίδια. Έρχεται μια επιχείρηση και σου λέει: μου λείπει τάδε ειδικότητα. Και πάει σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο προκειμένου που έχει πολλά τέτοια προγράμματα, και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Και φτιάχνουν ένα επαγγελματικό μεταπτυχιακό, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Ποια ειδικότητα λείπει, αυτήν θα προσφέρουμε. Όλοι κερδίζουν από αυτό. Κερδίζει το πανεπιστήμιο με καλύτερα νούμερα σε σχέση με την απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας. Κερδίζει η επιχείρηση, η οποία παίρνει το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν βρίσκει, και κερδίζει και ο φοιτητής, ο οποίος έχει εξασφαλισμένη θέση εργασία σε έναν τομέα σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα. Και τα λέω όλα αυτά για να πω ότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα που η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, είμαστε στο 8,1%. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια ήμασταν στο 18%. Έχει μειωθεί η ενεργεία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία είναι η μεγαλύτερη μείωση ενεργείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Έχει γίνει με πολιτικές όπως αυτές, με πολιτικές όπως μία που ανακοινώσαμε σήμερα για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης στη χώρα. Ανοίξαμε μόλις ένα πρόγραμμα 50.000 νέων θέσεων εργασίας για 6 μήνες. Εσκεμμένα για 6 μήνες. Γιατί? Πάμε και οθούμε συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες, οι οποίες έχουν ανάγκη αυτή τη στήριξη, μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργες μητέρες. Ερχόμαστε ως κράτος και στηρίζουμε την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά και βλέπουμε αν αυτοί ακόμα απασχολούνται. Πάνω από 2 στους 3 απασχολούνται. Άρα, χρέος της πολιτείας είναι να σε στηρίξει εκείνη τη δύσκολη στιγμή, αλλά προσέξτε, με μια αλλαγή φιλοσοφίας. Να επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων. Κλείνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Από τη μία έχουμε το χαμηλότερο δυνατό μη μισθολογικό κόστος. Και οι προσπάθειες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται εκ μέρους της κυβέρνησης για τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Και από την άλλη, έχουμε τη μεγάλη προσπάθεια για συνεχή επένδυση στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Και έρχεται η ΕΕΝΕ και λέει: αυτά τα δύο δεν μπορούν κάπως να συνδυαστούν. Αυτό μας λέει λίγο πολύ η ΕΕΝΕ. Δηλαδή, χαμηλότερο, ας πούμε, μη μισθολογικό κόστος για επιχειρήσεις που επενδύουν οι ίδιες στην κατάρτιση. Ή ενδεχομένως, εάν επενδύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, θα έλεγα, εργαζομένων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι σε ηλικία έχουν περισσότερο ανάγκη, θα έλεγα, ή κατά προτεραιότητα ίσως, την αναβάθμιση δεξιοτήτων από ότι κάποιοι νεότεροι. Είναι μια πρόταση ΕΕΝΕ την οποία την ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Την εξετάζουμε, κύριε Πρόεδρε, σε βάθος, για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα στις επιχειρήσεις για κατάρτιση και επανακατάρτιση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια κακώς εννοούμενη νοοτροπία, και θα κλείσω με αυτό, ότι όλη αυτή η προσπάθεια του reskilling και του upskilling πρέπει να προέρχεται μόνο από το κράτος. Διαφωνώ. Το κράτος έχει τη δουλειά του να κάνει, το κράτος πρέπει να επενδύσει σε αυτό, αλλά αν δεν πιστούμε ότι πρέπει και οι ίδιες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ό,τι πολυτιμότερο έχουν, που είναι οι άνθρωποι τους, τότε δεν θα πάμε αρκετά μακριά. Άρα λοιπόν δράτω με τις ευκαιρίες στο πλαίσιο αυτής της συνδιάσκεψης για να απευθύνω ένα κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις της χώρας να επενδύσουν και οι ίδιες στο reskilling και στο upskilling. Δεν θα κάνουν καλύτερη επένδυση από αυτήν. Είναι η μεγαλύτερη και η πιο προσδοφόρα επένδυση, το οποίο μπορεί να κάνει κανείς, η επένδυση στο ίδιο το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Υπουργό. Ο Δαρβίνος μας θύμιζε συχνά ότι δεν επιβιώνει το πιο ισχυρό είδος, αλλά το πιο προσαρμοστικό. Κάνουμε μια μικρή προσαρμογή ως εξής. Θα καλέσουμε ευθύς αμέσως τον πρόεδρο της ΕΕΝΕ, τον κύριο Κρίστιαν Χατζημινά, να έχει τον διάλογό του με τον Dr. Μάρτιν Σάνμπου, European Economics Commentator του Financial Times, and then we will have the keynote speech of the Minister of Growth, and immediately after that the dialogue for the skills panel. Christian has left. Well, we will improvise nonetheless.
Martin, do you have an introductory set of remarks that you can lead with? Or is it going to be all a Q&A? What do you have in mind? Well, there is a suspense of sorts. Clearly, the debate that was instilled is taking its dynamics outside the room. Martin, if you can slowly come. I understand that Christian is coming back, so we will have the discussion. Joanna, correct? Okay. All right. Martin, do you want to? Of the Hellenic Entrepreneur Association, who is coming immediately for the Q&A discussion with Dr. Martin Sandbu. Dr. Sandbu, thank you for your patience and understanding as we are being creative. Please take your seats in the middle of the stage, both of you. The stage is yours, Christian and Martin. Sorry for the delay, but we have some of our honored guests. They have to leave, and I didn't want them to leave before they meet the right people here before they go. So, Dr. Sandbu. Martin is fine. Martin is fine. If I may call you Christian. Yes, thank you, Martin. Thank you. Martin, as I told you, I'm an unbelievable reader of Financial Times. I read with big interest your editorial and your other colleagues' editorial. They are amazing, ahead of their time, or with a very lucid judgment on things. Because we have a lot of data, but we have a shortage in judgment. And people like you, also your colleagues at Financial Times, you judge things. You look at the holistic picture. Now, having said that, I have 1,000 questions to ask you, but I have very limited amount of time for you. We had a discussion. Well, first of all, you can comment if you want on our proposals, but I also would like you to comment after that on the initiative of the EU, which is, I was very amazed to hear that yesterday about the EU Inc. initiative, because it's not about the EU Inc. initiative, it's also about the fact that Europe cannot spend time trying to harmonize. The answer should be not harmonization, but bypass. And this was a great thing. And then, of course, I would like you to comment on the situation in Europe, on the French and German axis, which is, you put it very eloquently last night. So that's it. The floor is yours. Thank you, Christian. Thank you so much for having me, and thank you, everyone, for being here. There are so many things we can talk about, so I will start with some things, and then please interrupt and ask other questions and so on, because I can get long-winded. But thank you for your remarks about, well, my newspaper and the need for judgment, because it strikes me, this thought occurs to me, that as we get more and more AI incorporated in our work, we'll get more and more information and less judgment. I think that's a big risk. So I think we should all keep in mind that the need for judgment is there. And of course, that doesn't mean you should be listening to me, but you should be judging yourselves, including the things that I say. I thought it'd be useful to set your efforts in a European context to start with. And the European context is
that in a sense everyone is facing the same problems or the same challenges in Europe as you're trying to address in your specific way in terms of encouraging entrepreneurship and capital investment. So I think two observations about the European condition, if you like, are useful. So one is there's a lack of investment everywhere. Everyone invests too little, and everyone has been investing too little for a long time. Greece was a particularly hit victim of the global financial crisis and the Eurozone crisis. Not only self-inflicted, part of it was very badly handled from the EU side, but everyone actually reacted in somewhat the same way, which was by cutting investment. More here, of course, than elsewhere, but everybody did this. And that was a mistake everybody made. Because now we are coming up to a place where everybody agrees that we have big new priorities, the green transition, infrastructure building, the digital transition, and defense, of course, all of which will require more investment, on top of a shortfall of investment for about 15 years, even before we recognize all these priorities. So we're in a bad shape already, but at least everyone has that problem. And the Draghi report, I think, is very much about that. The second observation, and I will just link us back to Robert Habeck's comments here and the discussion about the German economic model. So the German economic model is export-led growth, right? That's also the Eurozone and EU economic model writ large. Greece is an exception. You're not exporting enough. You're not export-dependent enough, as it were. But for Europe as a whole, and Greece is part of this, the previous export dependence is not a viable strategy for the future. So Germany had a great post-crisis recovery in the last decade because it was exporting to China. You can't rely on that anymore. You can't rely on exporting to the US anymore. What you can rely on, and here the German and the Greek interests coincide, is that you can trade more inside of Europe. So this is the second big observation. We're still not trading enough inside the European single market. And that goes for Greece in aggregate, and it goes for Germany in terms of where it sees its economic fortunes lying. So more investment, the Draghi report, more single market and more trade inside Europe, the Letta report, which we should talk about as much as we talk about the Draghi report. And all of these things have solutions that can work quite well at the European level. So coming to your proposals, they're quite Greek-specific, right? But everyone is trying to think, okay, how can we use taxation to increase investment? Let me give my reactions to your four proposals. So they'll be mixed. I think some are good, some I have worries about. We owe a lot to the Greek heritage, including the Hippocratic Oath. First, do no harm. This is true for tax policy as well as for medicine. And what I don't need to tell any other people in this room is that the tax system is too complicated. And that's true in Greece, it's true in every country. So first of all, be very, very careful before you add complications. So the first thing I look for in a tax proposal is, apart from all else, does it simplify things? Two of your proposals do that, the other two don't. So I think the threshold, the burden of proof, is much higher for a proposal that adds a complication than one that takes away a complication. So I'm totally in favor of canceling prepayments, just get rid of it. And on your depreciation proposal, of course you should have steeper depreciation rates, but you should go a lot further than what you have. So get rid of depreciation altogether, go for full expensing. So you mentioned the UK example. Yeah. The UK now, at the moment, has 100% depreciation for certain types of capital investment. That can still be improved. You can go for all kinds of capital investments. And just today, as an illustration of how this is a debate everywhere, just today, a group of tax experts and think tanks from completely different sides of the UK spectrum, political spectrum, came out with a list of tax reforms they want the government to offer in the next budget in a couple of weeks.
One of them is to expand full 100% depreciation to all capital investment. Basically get rid of the distinction between capital and other spending in the corporate tax law. As you mentioned, for a few years in the post-pandemic recovery, the UK had more than 100%, 130% depreciation for certain types of capital. So that basically means you write off everything and you get a 30% tax credit. That was, that's a subsidy, obviously. 100% is not a subsidy. It's a liquidity management issue for the government. So that can be revenue neutral over time. And I think one way to defend it is to say, look, which entity in the economy has the bigger challenge with the liquidity? Is it the government, or is it small and medium enterprises and startups? There was an exceptional crisis time here 15 years ago where liquidity was a big issue for the government. We're not there anymore. Liquidity is an issue for startups, for entrepreneurs. They're the ones that need liquidity, and it's the government's role to take on the liquidity provision role. So, on the other two, well, I have similar worries to Robert, for example. When you start to add categories to, give an incentive, but on certain conditions, all kinds of strange things happen around whether you qualify or not. So, in the case of the labor cost, I agree that labor costs are too high. But in a system that said you get lower labor cost for an employee you've trained, well, my worry is that ties the employee to your company. That may be good for you as an employer, Good point. but it's not so good for the economy. You want these newly upskilled people to be able to move to the company that can make most use of them. Absolutely. So maybe this is something that should be done on the income tax side, so it follows the employee, rather than on the corporate or the sort of social security labor cost employer tax side. So those are things. I will stop there so you can steer the conversation where you want it. Yes. But again, I think first do no harm is a very good principle, and I would apply it very carefully to your 4 proposals. And I think 2 of them come out better than the other 2. Yes. Martin, thank you so much. First of all, let me answer you with the easiest part. Exactly right what you just said about what we proposed the government. We didn't want to burden the people here with the details. What we proposed the government and what we propose in Europe is exactly what you said. Nobody should be a hostage to their employer. This is a tax certificate where you get, let's say, 100 to 1,000 euros net in your pocket, which is paid by the employer, and you can carry this tax benefit wherever you go. So it's not tied to a specific employer. Of course, there's a risk for the employer who has put the investment, the training, but so be it. We are business people. We can judge whether somebody will stay with us or not stay with us, but you're absolutely correct. So this is a certificate, tax-free for portion of your income that you can take anywhere you want. Okay. And we also have added that on the 3rd year, because those skills, are outdated, just like with CapEx on high tech, it's outdated in 3 years. Also, those skills get outdated. So to have this thing continue for the rest of your life, you have to be doing every 3 years training. Secondly, that's why we want, you're absolutely correct, capital letters. The more complicated you do things, the worse they become. You're absolutely correct. That's why we want to decouple the certification of whether this has been done or not to cover both the employer and the state for giving this tax benefit. The employer gives the extra money, the government gives the tax shield. And that's why we want to totally allocate this to private companies. Here in Greece, for instance, one thing that unblocked totally the system was that the government decided to allow the big 8 companies to take the responsibility to check the balance sheets of people and their tax statements. So whenever you're a big company and you have an auditor, one of the big 8 or an accredited party, and they check you, right? And they vouch for you in the state. So if
they make a mistake and they let you go, for something gray or whatever fishy, they pay very big penalties. So believe me, in Greece, we don't have a tax person coming into our company. They deal with that, the third parties, which shields us also from direct contact from the tax authorities, and and they are, my personal experience, they are worse than the tax inspector. Because they are private companies, and if they do something wrong, they'll get hit. So, to cut a long story short, we're also proposing this to happen with the AI skilling, where we take the risk to pay in advance the gains in productivity, but we want the government to give a tax shelter, but it has to be totally out of the government system. It has to be just like with the balance sheet. So, but Martin, so this is about our proposal, and again, we have to find a way to incentivize in Europe companies to produce more, and if, again, sorry to say the truth, for the Southern Europe to declare more of their income. And by giving them the incentive, and Robert Habeck was correct, but when he said that, well, what about if some companies, they cut down their investments so that on the fourth year, these are correctable. We've already, and again, I don't want to burden the discussion, we've already corrected them by giving the government some choices. What would be the yardstick on which above you will give 10% instead of 25%? So that's good to hear. Can I just draw our attention back to our Lithuanian colleague? Yes. And see if he's still in the audience. But he made a really important point about it has to be easy to comply, right? Yes. So again, I just urge you as you tweak these proposals, because sometimes this is more in government than in business, you can have very clever people who come up with very clever solutions, but they end up being so clever that it's hard to comply with. And I think it's always a good idea to keep simplicity a very high priority. And that goes to the European discussion and EU Inc. that you want to talk about as well, but I'll let you. Yeah. I'll let you decide where we go. Absolutely. And actually, I had this discussion yesterday with the big associations. Yesterday, in another panel of Greek production, that is an association that works with us for the reindustrialization, is one way to reduce complication. That's what I personally, those developmental funds from the European Union, which has benefited a lot of companies. On the other hand, they are quite complicated, and the way to simplify things along the lines you've discussed is just give an accelerated depreciation, like in UK, and let the business people decide, and make a decision, and not go in front of a Greek or European Union committee to justify your investment, whether it qualifies or not. Anyway, enough with that. Thank you for your comments on our thing. Let's attack now, Martin, with this energy we have here. Let's attack the harmonization versus bypass, because I was most impressed with what you said yesterday. Please. Look, let's. There's a broad discussion now in Europe about deregulation, right? And clearly, everyone here will know that regulation can be an obstacle to doing business if things are just too damn difficult or they take too much effort to be able to get anything off the ground. But a lot of that discussion, I think, is not always terribly evidence-based, at least the political and policy discussion. Business people on the ground, where they know what they find annoying, but in terms of the policies that are put in place, it's often the squeaky wheel that gets the oil, as we say in the English expression. The people who lobby the hardest, who kind of get their way. What would be the quickest way of reducing the regulatory burden in Europe? I think it would be to replace every European directive with a European regulation, right? And the difference is a directive sets out this is what member states have to do, and then each member state does it in its own way, and all kinds of national lobbies will influence that, and it's different in every country. A regulation is one text, everyone has to do it. Enrico Letta, in his report, was advocating very strongly that
the EU should make much more use of regulations than directives. Now, that's political pie in the sky, right? We're not going to see a big sweep change of directives into regulations. Maybe we'll move in the direction of using regulations more. But I illustrated to say, actually, some of the conceptually simplest deregulations out there include doing more European regulation, which would just sort of wipe away national differences. That would make it easier to trade. It would make it easier to scale up at a European level. And in some cases, it would make the regulations better. I'll leave it to you to judge whether national regulations are better than the European ones in the case of your country. But everyone can have their own judgment of that. Now, that is not going to happen, but that's where the fight should be, right? So I think it's important for the private sectors in many countries to see what could be gained by moving things to the European level. Now, there is an effort that's been thought about for years, and that's a sort of alternative to harmonization because it's so hard, which the technical term is a 28th regime. This was in the Letta report. It was in the Draghi report. There is a lobby by founders of European tech startups called EU Inc., which is calling for the same thing. And there was just a European EU consultation on this. The idea is quite simple. Instead of trying to harmonize corporate law, insolvency law, stock market law, and so on across countries, just add a new regime, 28th regime, one that kind of isn't linked to any particular country. It kind of floats above the 27 countries. But any company can choose to incorporate under that EU scheme instead of its national scheme. So you wouldn't be incorporated in any particular country, but you'd be allowed to operate anywhere in the EU. So a Greek entrepreneur could say, all right, here are all the Greek laws. Here's the EU law, looks much simpler. I will incorporate under that. Bypass was your term for it, which I think captures very well. This would be a way to actually get a simplified regime for startups in place quite quickly. It wouldn't change anything on the ground in each country because it would be opt-in, but if it's done well, it would be an opportunity for a smart entrepreneur in Athens or in Berlin or somewhere else to get things off the ground and scale up to European level very fast. Your colleague in the association, Pavlos, told me yesterday at dinner that Greek startup founders outside of Greece have raised 10 times more money in the last 2 years than startup founders in Greece, right? So that's telling you something. I think this is a very good idea. I think it's an idea that sounds so technical that very few people know about it. There was a consultation that just closed. I don't know how many people in this room knew about it and submitted their view of the consultation. But it's going to be in the EU work program for the next year. So I encourage you to get involved and support it. I think it could be a very quick way to bypass, as you say, some of the regulatory burden on new companies. Very good. Just so that my compatriots understand, first of all, I have some people that are from PASOK here. This is the opposition, which ruled also or governed Greece many years. I have to say, just for people to understand what it means bypass. Bypass, to give you a simple example, is KEP, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. This was as simple as it was at the time, it was a bypass. It helped so many of our compatriots, Greek citizens, to avoid dealing with the public sector. This very simple reform. So what Martin here is talking about, and again, this is something that ΕΕΝΕ would fully support at the European level, is to overpass this and create something different instead of trying to harmonize Greek establishment companies' regulation with the one in Poland. Listen to this. This is very important. You know, all of you know, and Martin, I think I mentioned that to you yesterday, Euronext has made a bid to buy the Greek stock market exchange, which is a company.
they already own 7 stock exchanges. I know them because my company is quoted in Amsterdam, and it's connected to the Paris and to the Italian stock market. And their problem is not to buy the stock market. Their problem is to harmonize the capital regulations. Okay, so it's very important, and really, which are directives, right? Not the capital requirement directive. Is it directive? Yeah, it is. That causes these. It is directive, but I have to say it's also a local thing. Because it hasn't been harmonized. Yes, because everyone interprets things the way they want. Yeah. In Poland, differently than in Greece, and in the end, we end up trying to put this thing together, and it's really a waste of time. So it's better to be like that, something like that. Whoever wants to create a European, that's why I loved what you said yesterday night, create a European entity and stop dealing with the rest. And maybe the same thing, also create a European stock market that is totally independent. And, you know, so it's a very interesting concept. But Martin, I would be very foolish to let you go. Although I know you have to catch a flight, but you have time. I have time, but it would be a disaster if I let you go like that. I want you to comment more on the French-German axis, which is very important for us, also the periphery of Europe, because these are the 2 countries that really drive European Union. I don't want to demean anyone else, but this is the axis, and we see, as you said. They're dancing with each other, and we need to find a time when this is harmonized, the relationship, that goes smoothly at the same time, without, again, underestimating the rest of the big players in Europe, like Poland and the rest. Yeah, no, this is a deep question. Let me say one quick thing about the previous thing you said about stock market, because I just wanted to tie into the previous session where I think Professor George Lentzas talked about how the biggest risk is not to take a risk. Exactly. And when we talk about combining stock markets, we're talking about also the agenda of the Capital Markets Union, of the need to have more equity investments and equity financing across Europe, across borders, but also inside a lot of countries. So you do see some countries that are quite good at this, but if you compare Europe as a whole with the US as a whole, I think perhaps the single biggest cause of our productivity lag is that Europe has a lot of bank finance and not very much equity finance, and the US has the opposite. I'll just say that because it's something that also everyone here should be interested in pushing for more of. France and Germany have, of course, been the axes that have driven European integration forward. I think for the last 10 years, maybe a bit more, that hasn't really been the case. And I would like to start by cautioning, actually, against relying too much on France and Germany kind of fixing the problem and taking the lead. Of course, it'd be great if that happens. But here's a way of rethinking things. Which countries are more insular and inward-looking? Is it the big countries or the small countries in Europe? I mean, I'm not sure myself what the answer is, but very often when we complain about something Germany does or doesn't do, rather, when it doesn't lead, or France at the European level, it's a result of political introversion, of being just focusing about what happens internally. Now, that happens here too, of course, but being the sort of big European country, mid-sized country globally that France and Germany are, it's very easy to forget that the outside world exists. It's much harder to forget that in a country the size of Greece or Norway, where I'm from originally. So, don't forget about what small countries can do. So, there's quite a lot of thinking, interest happening in Europe now around this concept of coalitions of the willing. So obviously we talk about the coalition of the willing in terms of military support for Ukraine. But coalitions of the willing
can be applied to all kinds of policy areas. And some of the things that we need at the European level, smaller countries could actually go ahead and start to do and dare France and Germany to follow. Capital Markets Union, for example. What are the countries with the most developed capital markets in Europe? It's Sweden, Denmark, the Netherlands, Ireland. Get a bunch of those countries together, the Baltics. They could start to build things together. In EU law, you have a concept called enhanced cooperation. If 9 countries want to do something together that you can't get the 27 to agree on, they can go ahead and use the union institutions. The Finance Ministry of Spain has started an initiative that they call the Competitiveness Lab. It's basically coalitions of the willing on capital markets union, financial policy issues, a common label for a European financial product, for example, common credit ratings, things that should make it easier to do things across the borders of those countries that choose to participate. Now, I haven't followed the Greek politics on this, but I would urge you to push for Greece taking part in initiatives like this. If there's a good Greek idea, you don't need to sit there and hope that Germany and France will pick it up. Go ahead and start preparing something, find willing partners, and then move. Now, if we're going to have big reform in Europe, of course we need Germany and France. France at the moment, it's kind of hard to be hopeful that you will get much leadership. I worry that there's been a lot of talking the talk on European collaboration from President Macron, and not enough. On the German side, there was quite a lot of optimism with the new government, but unfortunately, I see some of the kind of classic German reflexes of going some way down the European route and certainly talking the talk, but then suddenly saying, well, actually, no, this isn't so good for us, and you get something like asking for a delay in the 2035 target for the electrification of the car fleet. And I was very happy to hear Robert Habeck actually criticizing that. There's not enough of that inside Germany. But I've also recently heard, even on the rhetoric, you've seen Chancellor Merz coming out very strongly against the Commission, talking about how we need to do this on an intergovernmental basis. It seems to me that we need France and Germany to be not just the motor, but also to be willing to let the Commission lead on things. Take the EU-US trade deal, so-called trade deal, which was a bit of a humiliation for Europe. I think that happened largely because the Commission wasn't brave enough to do something that it wouldn't get full backing for from Germany and from France. But I think we do need the Commission to be much bolder, to actually push for initiatives and dare the big countries to stop them. I was talking about Germany on electric vehicles. We could talk about France on trade with the Mercosur bloc. We've been going on for 20 years. It looks like it will finally happen. But for years, the Commission had it in its power to say, we're just going to push this to a vote and dare France to vote it down. Now, if you take that approach, you will get pushback. But also people will have to show their hand and show their cards. So I think I'm basically warning against seeing everything as revolving around the Franco-German axis. The Franco-German axis is extremely important, but it will work much better if all the other parts also do their bit. For the Commission to be much braver and dare them to stop it when it has the power. For small countries to just go ahead with things and then, again, dare the bigger countries. Did you want to be left behind here if we're building something? So, it's a bit of a cliche, but we're all in this together and we all have to do it together. So don't let the nostalgia for Franco-German leadership to become a cushion for not doing enough yourselves. Martin, thank you very much. First of all, I have to say, since we touched on Germany a lot, despite all, I think Germany has made
amazing progress, and especially the last year or so, with taking leadership. And we have to always count things with what was the progress, not in absolute terms, because we would like, for instance, Germany and the Germany-French axis to take more initiative, but really Germany has done a lot for what it used to be in taking leadership in Europe. That's our position. Anyway, I think this conference has brought us much more than we bargained because of you and because of Robert Habeck and our other guests. I wish more people in Europe would see this debate. For instance, aside from the bypass, another thing is, at the end of the day, is that it used to be an anathema to talk about Europe running in different gears at different sections of Europe. And what I think, what you're saying, and I would fully agree with you, why not? Why not? If some people want to be more aggressive and tie themselves together with some other European Union countries, why not? As you said, the coalition for the willing. I think these are the major intakes that we are already taking. I'm most grateful to you for coming here. I'm grateful for the dinner thoughts we had yesterday. We are grateful here because we got much more than what we bargained, which was using the Greek Entrepreneurs Association ideas. But here, by necessity, this has become a European issue, not for sure not a Greek issue, especially as we grow. So thank you very much. Thank you. And please continue the good work, the good editorials, that we see more judgment and less data. Okay, because at the end of the day, Not that's less data, but more judgment. More judgment. Okay, more judgment. Here you go. And thank you also for I want to stress also what you said, because people may not have heard that, the debt versus equity, which also ties to what Mr. Lenzers, Professor Lenzers was talking about, the risk. It really is this, we have to have less debt and more equity, more risk-taking. Thank you very much. Thank you, Martin. Thank you for being here. Thank you. It started with suspense. It ended in what it was a great fireside chat. Thank you so much, Martin. I know you're flying back. Thanks for giving us the time. Now, I hope it will be the last innovative twist in the program. Έχουμε την εξής πολύ χαρούμενη αλλαγή, η οποία είναι η εξής. Θα καλέσω στο βήμα ευθύς αμέσως τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, ο οποίος εκτός από σταθερός συνομιλητής, υπήρξε και ο Υπουργός που συμπίκνωσε τις θέσεις της Ένωσης στο διάλογο που είχαμε μετά την 8η διάσκεψη στον ίδιο ακριβώς χώρο πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, θα σας παραδώσω το βήμα σε πολύ λίγο, λέγοντας απλά την εξής πάσα, ότι πέρσι η διάσκεψη είχε την έμφαση της Συμμαχίας των Φορέων για την Ανάπτυξη και το πώς μπορούν τα μέτρα εκείνα που εισηγηθήκαμε, τα οποία πρωτίστως αφορούσαν τους οριακούς φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη και τη μη φορολόγηση, τις λιγότερες ή μηδενικές εισφορές στην επένδυση στο upskilling και reskilling στο ανθρώπινο δυναμικό. Μιλήσαμε σε όλα τα προηγούμενα πάνελ για τους τρόπους εκείνους που μπορούμε να κινητροδοτήσουμε την επαναπομηχανοποίηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο σημείο στη διάσκεψη να σας καλωσορίσουμε θερμά εκ νέου και να σας δώσω το βήμα για την κεντρική σας ομιλία. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος δικός σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και φέτος. Ωραία, ακριβώς την ώρα μας. Ευχαριστώ. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να απευθύνω αυτή την ομιλία στην 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Είναι πάντοτε χαρά μου να απευθύνομαι σε εσάς τους εκπροσώπους της δημιουργικής και υγιούς επιχειρηματικότητας. Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο από την προηγούμενη συνάντησή μας και από τη στιγμή που σε μια εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, το σχέδιο για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στην ελληνική οικονομία, το σχέδιο για έναν παραγωγικό μετασχηματισμό
της οικονομίας μας. Ένα σχέδιο το οποίο υλοποιούμε συστηματικά και με διαρκώς εντυνόμενους ρυθμούς, με πράξεις και κυρίως με μετρήσιμα αποτελέσματα. Τότε είχαμε πει ότι το νέο παραγωγικό πρότυπο πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας, στην ενίσχυση του ρόλου της και του οικονομικού της αποτυπώματος. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ισχυρή παραγωγή. Και ακριβώς η ενίσχυση της βιομηχανίας, της μεταποίησης, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, στη δική μου αντίληψη δεν είναι απλώς οικονομικοί όροι, είναι όροι ευημερίας και ασφάλειας για τους Έλληνες και για την πατρίδα μας σε μια δύσκολη εποχή που διανύουμε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς σε όλη η ανθρωπότητα μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό, διεθνής ανταγωνισμός οξύνεται, δεδομένα του χθες έχουν πάψει να είναι δεδομένα και καθίστανται εκ νέου ζητούμενα, νέες εξελίξεις και νέες καταστάσεις έχουμε. Όλα αυτά δεν δίνουν την πολυτέλεια του εφησυχασμού για την ελληνική οικονομία, παρά τις αναμφίβολες επιτυχίες που έχει η οικονομία μας, ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό τομέα. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, σήμερα μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα και έναν απολογισμό. Καταρχήν, ο αναπτυξιακός νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της αντίληψης που περιέγραψα, δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, επιλέξαμε τα τρία πρώτα καθεστώτα, με 150 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Πρώτον, τη μεταποίηση, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για κάθε 1 ευρώ η μεταποίηση στο ΑΕΠ της χώρας παράγονται 2,5 ευρώ. Μιλάμε για την οικονομική δραστηριότητα με την καλύτερη παραγωγικότητα. Συνεπώς, δεύτερον, τις παραμεθόριες περιοχές και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας για να κρατήσουμε ζωντανή την παραγωγική φάση και τις δυνατότητες να ανακάμψουμε δημογραφικά από το οξύτατο πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Και τρίτον, τις μεγάλες επενδύσεις που φέρνουν τεχνογνωσία, δουλειές και ασφαλώς δημιουργούν και νέες υποδομές. Για τα πρώτα δύο καθεστώτα, οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες, 31 Οκτωβρίου. Υπήρξε τεράστια ανταπόκριση από την αγορά σε ολόκληρη τη χώρα. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Παίρνω αυτή την μεγάλη συμμετοχή ως εμπιστοσύνη στις προτεραιότητες που τέθηκαν και στη σταθερότητα και στις προοπτικές της οικονομίας μας. Προχωράμε άμεσα στην αξιολόγηση αυτών των επενδυτικών σχεδίων με τη δέσμευση ότι, όπως ορίζει ο νόμος, μέσα σε 90 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με διαφάνεια και ταχύτητα. Και όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και στις αρχές του νέου έτους θα ακολουθήσουν τα καθεστώτα για την αγροδιατροφή, την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ πλέον στο τραπέζι, κυρίες και κύριοι, μπαίνει ένα πρόγραμμα 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία με υπεραποσβέσεις. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αγορά, καθώς είναι προφανές ότι οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας και της Ευρώπης πρέπει να συνδυαστούν με επενδύσεις στην δική μας αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει την δυνατότητα να επανέλθει και να αναγεννηθεί. Δεύτερον, ολοκληρώνουμε και επιταχύνουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να κάνουμε πιο εύκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα και πιο ανταγωνιστική τη βιομηχανία μας. Απλοποιούμε τη διαδικασία εξυγχρονισμού των μεταποιητικών εγκαταστάσεων, κάνουμε πιο ευέλικτο το πλαίσιο λειτουργίας των βιομηχανικών και επιχειρηματικών πάρκων, προωθούμε περαιτέρω την ψηφιοποίηση των αδειοδοτήσεων με αναβάθμιση της πλατφόρμας Open Business, εισάγουμε το ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας καταργώντας το παλιό δελτίο βιομηχανικής κίνησης και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελεί πλέον με νομοθέτηση το Εθνικό Σημείο Επαφής για τους Ευρωπαϊκούς Βιομηχανικούς Κανονισμούς. Ανταγωνιστική βιομηχανία, σύγχρονη βιομηχανία, προχωρούμε σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις στα βιομηχανικά πάρκα
της χώρας για να εξυγχρονίσουν τις υποδομές τους με καλύτερη πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια, σε δίκτυα μεταφορών και σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Τρίτον, έχουμε εγκρίνει μόνο τους τελευταίους μήνες στρατηγικές επενδύσεις 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους τομείς. Στο στόχαστρό μας κρίσιμες εμβληματικές επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνή βιομηχανικό χάρτη, επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει σημαντικές, όπως είπαμε, δυναμικές προοπτικές, αλλά και στην ναυπηγική και στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και στη φαρμακευτική βιομηχανία, που αποτελούν δυναμικούς κλάδους. Η μία νομίζω ότι είναι σε πλήρη ανάπτυξη, η φαρμακευτική βιομηχανία. Η ναυπηγική βιομηχανία είναι απολύτως αναγκαίο να μπει στο κέντρο της ταυτότητας της ελληνικής οικονομίας και να παίξει το δικό της ισχυρό ρόλο. Επενδύσεις που ενισχύουν τις εξαγωγές μας και την ευρωπαϊκή αυτονομία, όπως θα σημάνει η σοβαρή, πολύ σημαντική και στρατηγική σημασίας επένδυση στη Βιωτία από τον Όμιλο Μέτλεν για την παραγωγή γαλλίου. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, δίνουμε μάχη για το κρίσιμο θέμα του ενεργειακού κόστους. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα για την ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες μονάδες. Απολύτως δικαιολογημένες οι επισημάνσεις που έχουν γίνει. Καμία βιομηχανία δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά χωρίς να έχει προσιτό ενεργειακό κόστος και καμία επιχείρηση δεν επιτρέπεται να υποχρεωθεί να κλείσει λόγω του ενεργειακού κόστους και σε αυτό νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Προσωπικά έχω ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, όπως έχει ζητηθεί από τον ΣΕΒ, ένας τρόπος πληρωμής και ενίσχυσης από την ηλεκτροπαραγωγή που θα κάνουν οι ίδιοι βιομήχανοι αυτού του χώρου στο μέλλον με επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια. Και όλο αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνεται ασφαλώς από την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της έρευνας, της καινοτομίας, την κινητήρια δύναμη της νέας τεχνολογικής εποχής. Επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποτελούν μοχλό ενίσχυσης της παραγωγικότητας της οικονομίας. Με επιταχυνόμενους ρυθμούς κάνουμε πράξη ένα μεγάλο πρόγραμμα 370 εκατομμυρίων ευρώ στην αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών Ινστιτούτων της χώρας, ώστε να συνδεθεί με ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με την παραγωγή. Και ασφαλώς μέσα σε αυτά, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι και η ολοκλήρωση με όσα χρήματα απαιτηθεί από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και του τεχνολογικού πάρκου Tech στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ταυτόχρονα, από το 2025, δίνουμε ενισχυμένα φορολογικά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι εκτόσεις φτάνουν στο 250% για συνεργασίες με start-ups επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές οι δαπάνες R&D μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 315% και αυτά ασφαλώς αποτελούν πολύ ισχυρά κίνητρα για να ενισχύσουμε τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή. Και νομίζω ότι χωρίς καμία αμφιβολία οφείλουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα στο νέο μεγάλο εργαλείο της εποχής, του σήμερα και του αύριο, στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία νομίζω ότι θα σφραγίσει, όχι θα σφραγίσει, με ραγδαίο ρυθμό σφραγίζει την οικονομική δραστηριότητα και ευρύτερα τη ζωή σε όλη την ανθρωπότητα. Ετοιμάζουμε ένα ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για τις νέες τεχνολογίες με αιχμή ακριβώς την τεχνητή νοημοσύνη ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να στηρίξουμε επενδύσεις που θα φέρουν την καινοτομία στην παραγωγή και το AI κοντά, δίπλα στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να στηρίξουμε και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην πατρίδα μας, μπολιάζοντάς τη και φέρνοντας σε άμεση επαφή και δράση με το AI. Όπως ξέρετε, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με έναν τεχνολογικό κολοσσό, το OpenAI, και είμαστε μια από τις πρώτες χώρες που συνεργάζονται με αυτήν την πολύ μεγάλη εταιρεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αφορά εκπαίδευση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα Greek AI Startup Accelerator, το πρώτο παγκοσμίως της OpenAI με μία χώρα,
δέχεται τώρα που μιλάμε πολλές αιτήσεις για να ξεκινήσει τη συνεργασία με start-up επιχειρήσεις αρχές του 2026, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία, ακόμη και χρηματοδότηση σε διεθνές επίπεδο. Προφανώς θα μπορούσε κανείς να μιλά πολύ για όλα αυτά. Επιχείρησα να συνοψίσω τις βασικότερες πλευρές μιας συστηματικής προσπάθειας και ενός σχεδίου που ακολουθούμε για να συμβάλλουμε με τις δικές μας δυνάμεις ως Υπουργείο Ανάπτυξης στον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η ασφάλεια, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο της εποχής, σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, συνδέεται κυρίως και πρώτα απ' όλα με την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Ασφαλής Ελλάδα μπορεί να είναι τελικά μόνο η Ελλάδα που έχει μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία. Αυτή άλλωστε είναι και βασική προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να κρατά σε ετοιμότητα και σε ισχύ και τις ένοπλες δυνάμεις. Οφείλουμε να κάνουμε ένα άλμα στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, με την Ελλάδα που παράγει, την Ελλάδα που καινοτομεί, την Ελλάδα που εξάγει. Αυτή είναι μια πρόκληση η οποία αφορά όλους μας, αφορά την κυβέρνηση, αφορά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά αφορά πρώτα απ' όλα τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, άρα αφορά όλους εσάς που ανήκετε στις δημιουργικές, στις προοδευτικές, στις παραγωγικές δυνάμεις της πατρίδας μας. Γι' αυτό συνεχίζουμε και προχωράμε την εφαρμογή αυτού του εθνικού σχεδίου, αυτού του εθνικού στόχου μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Υπουργό που, όπως και πέρυσι, αγκάλιασε τις θέσεις μας και πάντα προτάσει το ζήτημα της επαναβιομηχανοποίησης σαν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης οικονομίας, της ελληνικής και, όπως λέμε και φέτος που κοιτάμε ευρωπαϊκά, και της ευρωπαϊκής. Να καλέσω στο πάνελ τους εξής: την κυρία Χορμόβα, τον κύριο Παναγόπουλο, τον κύριο Χριστοδουλάκη, την κυρία Αξιώνη και την κυρία Βλαχάκη. Βέβαια. Εννοείται. Και το... Εννοείται. Θέλω να καλέσω στο πόντιο μου πριν ξεκινήσουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO του BCA College και φίλο προσωπικό Χάρη Δασκαλάκη για να μας εισάγει στο θέμα που θα συζητήσουμε. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητά μέλη της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε όλους που έχετε έρθει σήμερα και ακούτε τα σπουδαία πράγματα, θεωρώ, που προτείνουμε και πολύ πρακτικά εφαρμόσιμα. Για να μην μιλάω πολύ ώρα και πάρω το χρόνο σας, θα πω δύο κουβέντες μόνο σε σχέση με τις θέσεις της ΕΕΝΕ για το reskilling και το upskilling, όπως το αναφέρουμε εμείς. Τα προβλήματα είναι δύο. Τα γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε στον χώρο των επιχειρήσεων. Είναι δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός πολλών εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει να λυθεί. Τι λέμε εμείς, τι προτείνουμε? Προτείνουμε οι επιχειρήσεις να λάβουν το κόστος του reskilling και των ψηφιακών αναβαθμίσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αυτό να μετουσιωθεί σε μια αύξηση μισθολογική, την οποία όλοι θέλουμε, για τους εργαζόμενους, και αυτό το έξτρα κόστος αύξησης να μην έχει επιβάρυνση και έξτρα φορολογία. Το θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ λογικό μέτρο και θα πάει το κομμάτι του reskilling
bottom-up versus top-down που γίνεται σήμερα. Ξέρουν οι επιχειρήσεις πολύ καλύτερα, όλες οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και δεξιότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι τους για να πάνε ένα βήμα μπρος. Το δεύτερο θέμα και ο ελέφαντας στο δωμάτιο που δεν συζητάμε μέχρι στιγμής, δεν έχουμε συζητήσει, αλλά θεωρώ ότι είναι άκρο σημαντικό, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά στελέχη πλέον στην αγορά. Εγώ το λέω από το δικό μου μετερίζει που είναι ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βλέπουμε καθημερινά, μας βομβαρδίζουν επιχειρήσεις ζητώντας μας έναν πολύ καλό εργαζόμενο. Αυτό είναι κλασικό που μας λένε. Θέλουμε καλούς εργαζομένους. Λέμε πολύ ωραία, αλλά δεν έχουμε να σας δώσουμε. Δεν έχουμε να προτείνουμε, γιατί όλοι οι φοιτητές έχουν εργασία. Παράλληλα με τις σπουδές τους δε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν έχουμε συζητήσει πώς λύνεται. Δεν υπάρχουν αρκετά στελέχη στην αγορά εργασίας να εργαστούν. Το ξέρουμε όλοι αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν το συζητάμε. Πώς κρίνω εγώ και η ΕΕΝΕ, βγαίνω λίγο εκτός course, αλλά θέλω να πω και τη γνώμη μου σε αυτό, πώς κρίνουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και να λυθεί εν μέρη. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το θέμα της φοιτητικής μετανάστευσης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες φοιτητικής βίζας. Τώρα πια που υπάρχουν και πολλά αγγλόφωνα προγράμματα και στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και στη μη κρατικά πανεπιστήμια και σε κολέγια και το καθεξής. Τώρα που έχει γίνει έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τέλος πάντων σε αυτό το χώρο, θεωρώ ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες φοιτητικής βίζας, ώστε οι φοιτητές, οι ξένοι, να έρχονται στην Ελλάδα, να μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα με τη φοιτησή τους. Σκεφτείτε ξαφνικά, στα επόμενα χρόνια έχουμε 10, 20, 30.000 φοιτητές από το εξωτερικό, από την Ινδία, τις Φιλιππίνες, από πολλές χώρες μπορώ να σας πω, οι οποίοι να δουλεύουν σε εταιρείες πληροφορικής, να δουλεύουν στον τουρισμό, παράλληλα με τη φοιτησή τους. Και χρήματα θα αφήνουν στη χώρα μας και θα μπορούν να εργάζονται. Αυτό σημαίνει όμως ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις φοιτητικές βίζες, το οποίο δεν υπάρχει. Μαζί, επιμένω, με την εργασία των φοιτητών αυτών. Αυτά τα δύο ζητήματα κρίνουμε ότι αν επιληθούν θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά και στην παραγωγικότητα αλλά και στην έλλειψη εργαζομένων που υπάρχει πολύ έντονα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Αυτά ήθελα να πω ως εισαγωγική τοποθέτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Λοιπόν, όντας ένα από τα σημαντικότερα πάνελ, κατά τη γνώμη μου, από την άποψη θεματολογίας, γιατί το upskilling and skilling είναι το κέντρο των προτάσεων της ΕΕΝΕ, θα ήθελα να ξεκινήσω εκ δεξιών μου με τον Μανώλη Χρυσοδουλάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Μανώλη, ξέρεις τη θέση μας πολύ καλά, τις έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Θέλω να μου πεις γιατί εσύ θα θεωρούσες ότι αυτή την περίοδο είναι η σημαντικότερη στιγμή να συζητηθούν τα ζητήματα upskilling, reskilling, τα οποία ζητά και ΕΕΝΕ με συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά γενικότερα γιατί αυτή η περίοδος είναι σημαντική στο upskilling, reskilling. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω το εξής. Παρακολούθησα την προηγούμενη εβδομάδα μαζί μας μια συζήτηση μεταξύ του κ. Αποστολόπουλου και του κ. Χατζημινά, που είπαν το εξής πολύ σωστό, ότι στην περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, δηλαδή πριν από 10-15 χρόνια περίπου στη χώρα, το κρίσιμο ζήτημα της οικονομίας μας ήταν το κομμάτι της ευρέσεως εργασίας. Το unemployment ήταν σε επίπεδα κορυφαία για όλη την Ευρώπη. Σήμερα, το κρίσιμο ζήτημα που έχει η αγορά εργασίας είναι το να βρει εξειδικευμένο προσωπικό. Έρευνα SAFE για την χρονιά που μας πέρασε, Survey on the Access to Finance of Enterprises, που λέει το εξής πάρα πολύ απλό για το τι λένε οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Το πρώτο που εντοπίζουν είναι η αδυναμία εξέβρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Και στην Ευρώπη, 31%, στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, 33%, συνδυαστικά με το κόστος της παραγωγής, που είναι το αμέσως επόμενο και συνδέεται και με την εξειδίκευση του ανθρωπινού δυναμικού, περίπου στο 19%. Άρα, τα στοιχεία και η ίδια η διατύπωση των εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν ότι η συνθήκη είναι αυτή σήμερα. Δεύτερον, εγώ λέω ότι είναι και η πραγματικότητα αυτή. Γιατί? Λέμε πολλές φορές ότι από τότε που εκπαιδεύτηκε το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να έχουν περάσει 10, 15, 20, 30 χρόνια, άρα χρειάζεται να το επανεκπαιδεύσουμε ή να το αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες. Εγώ θα πω κάτι πολύ πιο απλό. Από την ώρα που έχουν μεταβληθεί ριζικά οι τεχνολογικές εξελίξεις, δεν έχουν περάσει 10, 20, 30 χρόνια. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια, δεν διανοούμασταν, για παράδειγμα, ότι θα υπήρχε μια εφαρμογή που θα της λέγαμε: έχω μια συζήτηση στην ΕΕΝΕ, πες μου τι να πω. Και να μου απαντούσε με την κωδικοποίηση της επιχειρηματολογίας. Έτσι το έκανες τώρα? Ναι, έτσι το έκανα αυτό. Θα τα πω καλά όμως. Όχι, σε αυτό δεν είναι αρκετά καλή, αλλά είναι στη ζωή μας πλέον. Δηλαδή, έχεις μια απορία, ChatGPT, τι λες, ή άλλες πλατφόρμες, οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνολογίες αλλάζουν ραγδαία σε επίπεδο τεράστιων ταχυτήτων,
το οποίο οφείλει να προσαρμοστεί και στη χώρα μας. Δείκτης DESI. Γιατί είμαστε χειρότερα στην Ελλάδα και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι δείχνει? Δείχνει ψηφιακή ωριμότητα, δείχνει επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, συνδεσιμότητα και ενσωμάτωση τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα. Είμαστε τρίτη από το τέλος, περνάμε μόνο τη Ρουμανία και την Βουλγαρία. Άρα και αυτό το επιβεβαιώνει ακόμα παραπάνω. Τρίτο στοιχείο, και έρχομαι ακριβώς στο διατάφτα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Δεξιότητες. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 στην Ευρώπη το 60% των ενηλίκων να έχουν κάθε χρόνο πρόσβαση σε επανεκπαίδευση ή διαβίου μάθηση. 60% το 30%. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 37% σήμερα, η Ελλάδα είναι στο 11%. Άρα απέχουμε πάρα πολύ από την πραγματικότητα και της ευρωπαϊκής στοχοθεσίας. Ποιο είναι το ζητούμενο, για να έρθω και στο διατάφτα και των θέσεων της ΕΕΝΕ, που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια ροή και μια αλληλουχία. Ενίσχυση δεξιοτήτων που συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, δημιουργεί οικονομικό χώρο σε επιχειρήσεις και για επανεπένδυση, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, που είναι κρίσιμη αυτή η ισορροπία και αυτή η συμμαχία. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ενισχύει την εξωστρέφεια, ενισχύει το εμπορικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας, που είναι κρίσιμο. Εδώ λοιπόν έρχεται η πρότασή σας. Θα την σχολιάσουμε τώρα ή μετά? Νομίζω έχουμε χρόνο να τη σχολιάσουμε αργότερα. Εάν διαχειριστώ σωστά το πάνελ, που δεν με εμπιστεύομαι 100%. Αλλά θέλω να περάσω στην κυρία Χρωμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Κυρία Διοικήτρια, η Υπουργός Εργασίας μίλησε για το κοινό σας έργο προσφάτως. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση που αφορά πάλι στην ανάγκη της αγοράς εργασίας για upskilling και skilling, από τη δική σας εμπειρία, από αυτά που βλέπετε, από όλους τους εργαζόμενους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Η ανάγκη αυτή είναι κάτι που το έχετε διαγνώσει να αυξάνεται τελευταία και να είναι στο επίκεντρο της συζητήσεως, και πώς συμμετέχει η ΔΥΠΑ σε αυτό? Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή στο θέμα, με την ανάδειξη, κύριε Βουλευτά, του ουσιαστικού ρόλου της ΔΥΠΑ, που έχει αντιστρέψει ουσιαστικά την αγορά εργασίας από μια αγορά που αναζητούσαν δουλειά οι εργαζόμενοι σε μια αγορά που αναζητούν στελέχη οι επιχειρήσεις. Και ποιος είναι ο ρόλος της ΔΥΠΑ σε αυτό? Καθοριστικότατος, και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και με την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και με ίδιους πόρους, μια πολύ έντονη δράση, πολύ έντονες πρωτοβουλίες στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, τόσο ανέργων όσο και εργαζόμενων. Για την ανάπτυξη αυτών των θεματικών, για την ενίσχυση σε 3 κυρίως άξονες, που είναι και οι προτεραιότητες ευρωπαϊκές, στην ψηφιακή μετάβαση, στην πράσινη μετάβαση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και το σημείο εκκίνησης της χώρας μας και το κενό που υπάρχει στον οικονομικό εγγραμματισμό, προσθέτοντας τις γενικές προτεραιότητες και τον οικονομικό εγγραμματισμό, έχουμε ήδη υλοποιήσει ένα τεράστιο έργο κατάρτισης, αρχικής και επανακατάρτισης σε αυτές τις 3 θεματικές. Έχουμε ολοκληρώσει καταρτήσεις και επιστοποιήσεις σε 450.000 ανέργους και εργαζομένους και συνεχίζουμε. Αρκεί? Όχι. Τι απαιτείται περαιτέρω? Απαιτείται, πέρα από το αρχικό επίπεδο που προσπαθήσαμε να διεξαγάγουμε ένα τεράστιο έργο πολύ μεγάλων αριθμών, δίνοντας προφανώς έμφαση στην εισαγωγή σε βασικές δεξιότητες, είτε ψηφιακές, είτε πράσινες, είτε οικονομικού εγγραμματισμού, και λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης. Υπάρχει ένα baseline το οποίο δείχνει που είναι η χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η προσφερόμενη οριζόντια πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης δημιουργεί ένα τέτοιο υπόβαθρο, ώστε να μπορείς να χτίσεις στη συνέχεια πάνω σε αυτό, να προσφέρεις πιο advanced προγράμματα. Μέχρι τώρα, την περίοδο 19 έως 25, έχουμε κάνει μικρά, θα μου επιτρέψει να παραδεχτώ, βήματα σε πιο advanced προγράμματα. Και σε αυτά τα μικρά βήματα μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας, μέσα από το νέο νόμο, το Δουλειές Ξανά, χτίστηκε ένα σύστημα, μια αρχιτεκτονική της κατάρτισης, με κριτήρια, με κανόνες, με δείκτες αξιολόγησης. Είναι η πρώτη φορά που καθιερώθηκε οριζόντια πρόσβαση μέσα στα κέντρα διαβίου μάθησης σε όλη τη χώρα, από την Κομοτηνή μέχρι την Κρήτη, για κάθε έναν που ενδιαφέρεται, άνεργο είτε εργαζόμενο, να αποκτήσει πρόσβαση σε αντικείμενο κατάρτισης. Αλλά είναι ταυτόχρονα και η πρώτη φορά που τα ελληνικά πανεπιστήμια, με τα κέντρα διαβίου μάθησης στα δικά τους, αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας και προσφέρουν προγράμματα
αυξημένης δυσκολίας και αυξημένου επίπεδου με ιδιαίτερες απαιτήσεις παρακολούθησης. Έχουμε συνεργαστεί με το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων και έχουμε προσφέρει και πιλωτικά αλλά και οριζόντια, θα σταθώ όμως στα πιλωτικά σε αυτό, πιλωτικά προγράμματα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καινοτόμο, θεωρούμε, πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο παρακολουθεί τις δυνατότητες του ίδιου του ωφελουμένου, του καταρτιζομένου, και σε σχέση με το πού θέλει να φτάσει και ποιος είναι ο στόχος του για απορρόφηση στην αγορά εργασίας και με τη ζήτηση, με τις θέσεις δηλαδή που έχει ιεραρχήσει ο ίδιος, προσαρμόζει πια την εκπαίδευση στις δικές του ανάγκες. Εκεί θέλουμε να συνεχίσουμε να φτάσουμε και για να το κάνουμε αυτό, όπως κάναμε και πρόσφατα σε 4 κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, θα συνεχίσουμε σε στενή συνεργασία με 2 πολύ μεγάλους πυλώνες. Πρώτον, την ίδια την αγορά, τις ίδιες τις επιχειρήσεις, που μας καταγράφουν κάθε μέρα τις ανάγκες τους σε δεξιότητες και στο τι αναζητούν. Και δεύτερον, την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Εν ευρία έννοια την εκπαιδευτική έννοια. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, είμαστε σε στενή συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συνεργασίες ώστε να διαμορφώσουμε εκείνα τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης που απαντούν ακριβώς στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όχι μόνο του σήμερα, αλλά και των επόμενων 5 ετών τουλάχιστον. Μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα για τον επόμενο γύρο ερωτήσεων που θα κάνουμε, διότι θεωρώ το έργο το οποίο έχετε περιγράψει ταιριάζει πάρα πολύ με ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να υιοθετήσει αυτή την πρόταση για upskilling skilling της ΕΕΝΕ. Αλλά πριν πάμε στον επόμενο γύρο, να συνεχίσουμε το πάνελ. Να καλωσορίσω την κυρία Ειρήνη Βλαχάκη, Head of Athens Office, Director General of Economic and Financial Affairs της European Commission. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και η ερώτησή μου, επειδή εσείς μας δίνετε τη διάσταση την ευρωπαϊκή, όπως είπε πριν ο κ. Χριστοδουλάκης, από Desi Rates η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά και η Ευρώπη, όπως έδειξε και ο πρόεδρος στην αρχή, είναι πολύ πίσω σχέση με την Ασία και την Αμερική. Σιγκαπούρη, Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζήτημα του upskilling, reskilling είναι κάτι το οποίο το συζητάτε στην Κομισιόν και τι έχετε στο μυαλό σας ως μέτρα, πριν βέβαια προφανώς από τα δικά μας που θα προτείνουμε τώρα και υποθέτω θα τα υιοθετήσετε βέβαια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κεφαλογιάννη για την ερώτηση και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπόθηκαν ήδη αρκετά στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ήδη έγινε αναφορά στην έκθεση Draghi, στην έκθεση Λέτα, οι οποίες εκθέσεις, αναλύσεις, οπωσδήποτε τονίζουν τη σημασία της αύξησης ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, όπως υπόθηκε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται προφανώς να πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτή η βελτίωση προφανώς βασίζεται στην παραγωγικότητα φυσικά και της εργασίας. Όπως ήδη υπόθηκε, το βασικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Και στα πλαίσια αυτά και για την ψηφιακή μετάβαση έχουν υιοθετηθεί πρωτοβουλίες όπως η ψηφιακή δεκαετία που ήδη αναφέρθηκε, αλλά και η Ένωση των Δεξιοτήτων που επίσης υιοθετήθηκε φέτος το Μάρτιο. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εστιάζουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και φυσικά και σε άλλους τομείς της οικονομίας, στη βελτίωση φυσικά και την αύξηση της έρευνας και της ανάπτυξης, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση της κεφαλογικής αγοράς κτλ. Αλλά εγώ ήθελα να πω ότι ειδικά στις δεξιότητες, όπως ήδη αναφέρθηκε, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετό δρόμο να διανύσει. Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, επειδή είναι και το θέμα της συζήτησης, το ποσοστό των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατέχει ψηφιακές δεξιότητες είναι μόνο 55%. Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο χαμηλό, είναι το μισό σχεδόν. Δηλαδή, ο μισός πληθυσμός στην Ελλάδα κατέχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο φυσικά, παρότι ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί όλοι είμαστε με ένα τηλέφωνο ή έχουμε μεγάλη εξοικείωση, τελικά φαίνεται ότι δεν αφορά όλο τον πληθυσμό. Μεγαλύτερες ηλικίες φυσικά έχουν λιγότερη εξοικείωση με την τεχνολογία.
Φυσικά υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει το νέο MFF, έτσι. Υπάρχουν άλλα εργαλεία τα οποία ανταποκρίνονται σε όλες αυτές τις ανάγκες, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο επίσης δίνουμε μεγάλη έμφαση στις δεξιότητες. Η κυρία Χορμόβα ήδη αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των πράσινων ψηφιακών και δεξιοτήτων οικονομικού εγγραμματισμού. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και δημόσια γι' αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι όμως μόνο μερικά από τα εργαλεία. Εντάξει, προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη δέσμη μέτρων, απλά επικεντρώνομαι στις δεξιότητες που αφορά και στη συζήτησή μας. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όντως το έχετε θέσει ένα βασικό ζήτημα το upskilling reskilling σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Κομισιόν και υποθέτω ότι είναι ευήκοα τα ότα σας για προτάσεις σαν και αυτές της ΕΕΝΕ που χωρίς δημοσιονομικό impact δίνουν τη δυνατότητα για να κάνουμε upskill τους εργαζομένους μας. Θέλω να περάσω στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Παναγόπουλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Πρόεδρε, αρκετές φορές στο παρελθόν είχατε πιθανώς κρίνει τους τρόπους που προσπαθούσε η πολιτεία να δώσει κινητροδότηση για upskilling, reskilling και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για τη μέθοδο που προτείνει η ΕΕΝΕ, όπου βάζει σαν κεντρικό χρηματοδότη του upskilling την εταιρεία και οδηγεί σε αύξηση μισθών. Ναι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που επιμένει να βάζει το ζήτημα της ψηφιακής αναβάθμισης, reskilling, upskilling, στο κέντρο ενός δημοσίου διαλόγου που απαιτείται. Πριν να απαντήσω ακριβώς στην ερώτηση μου θέτετε, θέλω να σας δώσω και κάποια άλλα στοιχεία που δεν μας καθιστούν αρνητικούς, αντιθέτως, αλλά αποτελούν και αυτά συστατικά μια συζήτηση που πρέπει να γίνει για να υπάρχει η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα που πολλές φορές η πολιτεία τείνει να τα αγνοεί και μάλιστα να μετατοπίζει και το βάρος ευθύνης. Εγώ αναγνωρίζω ότι έστω και σε διακηρυκτικό επίπεδο το ότι πλέον η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό δεν θεωρείται κόστος, αλλά θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας και προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία, είναι πάρα πολύ, και την επιχειρηματικότητα του είναι σημαντικό. Τώρα, πρέπει επίσης να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και οφείλω να συγχαρώ για αυτό τον πρόεδρο, σπάνιο αυτό έτσι, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, που στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, παρουσία του Πρωθυπουργού, είπε τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν είναι ο εργαζόμενος με τις πολλές ώρες εργασίας ο παράγοντας που αυξάνει την παραγωγικότητα ούτε της επιχείρησης ούτε της οικονομίας. Είναι οι κυβερνητικές πολιτικές, ανέδειξε κυρίως όπως είδατε το ενεργειακό κόστος και από τη μεριά της κυβέρνησης υπάρχουν και άλλα που αφορούν πολυνομία, δικαιοσύνη κτλ. Και από τη μεριά των επιχειρήσεων πώς θα ενσωματώσουν στην επιχείρηση την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την AI, με τα κύματα όπως έρχονται και μας τα παρουσίασαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Όλοι λοιπόν συνομολογούν το τι είναι το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά δεν αντιστοιχούνται στην πράξη με αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχουν, πουθενά δεν έχω ακούσει ακόμη, πολύ συγκεκριμένες πολιτικές και δεν αναφέρομαι μόνο στις πολιτικές, γιατί θέλω να υποβαθμίσω καθόλου το έργο που κάνει η κυρία Χορμόβα και η δημόσια υπηρεσία. Δεν αντέχω να τη λέω έναν τεράστιο οργανισμό, να το λέω απλή υπηρεσία. Η δημόσια, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι με το ονομάστηκε, απασχόλησης. Δεν υπάρχει ένας δεσμευτικός σχεδιασμός για όλη τη χώρα και δεν υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό που να στηρίζει τους εργαζόμενους προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά. Από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη και μάλιστα το μεγάλο μέρος των μισθών προσδιορίζονται διοικητικά. Πρέπει εδώ να συνυπολογίσετε, γιατί όλοι λένε «μα επιμένεις στους χαμηλούς μισθούς». Έχουμε όμως μια ακρίβεια
που είναι πληθωρισμός κερδών. Αυτή είναι η πραγματική ουσία, γιατί είμαστε μια χώρα με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των κερδών στο ΑΕΠ της, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία. Νομίζω είμαστε στην τρίτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το συλλογικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είναι πλήρως απορριθμισμένο. Ακόμα έχει διαβρωθεί και σταδιακά πάλι διαβρώνεται και το ατομικό δίκαιο εργασίας. Και κυρίως η αύξηση του χρόνου εργασίας, που και αυτό γίνεται με τεχνάσματα. Έφυγε η Υπουργός, ξέρετε, το έχω πει δημοσίως, θα το ξαναπώ, είπε ότι μα γιατί να μην εργάζονται 13 ώρες σε έναν επιχειρηματία όταν εργάζονται 2. Μα το εργάζονται 2 το έκανε πριν 1,5 χρόνο πάλι αυτή η ίδια πολιτική. Νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται και σε σύγκρουση πλήρως με τις έρευνες. Τι μας λένε οι έρευνες και του ΟΣΑ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, της ILO δηλαδή. Ότι η παραγωγικότητα του 21ου αιώνα πρέπει να συνδέεται με τη γνώση και τις δεξιότητες. Τι βλέπουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα? Η Ελλάδα είναι ουραγός. Ουραγός πρώτα στο ζήτημα της διαβίου μάθησης, που εντός αυτής είναι τα ταρισκύλη. 5% κάτω του 5%. Και είναι ουραγός και στην κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόσφατη οδηγία της που ενσωματώθηκε και στο εθνικό δίκαιο απαιτεί να είναι τουλάχιστον 80% των μισθωτών της χώρας. Έχουμε το 24% με 29% κάλυψη. Και βεβαίως σε κάποιους κλάδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Αυτό είναι που λέω και το είπα πριν, ότι είναι απουσία μιας συνεκτικής πολιτικής. Και πρέπει να φύγουμε από τα λόγια, να περάσουμε λοιπόν σε συγκεκριμένες πολιτικές, να συνδέσουμε την κατάρτιση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να ενισχύσουμε το διαπραγματευτικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να αποκαταστήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας και βεβαίως να αποκατασταθεί ένας τριμερής διάλογος. Ήδη υπάρχει μια κινητικότητα, οφείλω να το πω, αποφεύγω, γιατί δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που δεν θέλαμε να πάρει τη δημοσιότητα που πρέπει. Νομίζω ότι στις προσεχείς εβδομάδες, θα ήθελα να είναι και μέρες, να αποδώσει, γιατί γίνεται ανάμεσα στους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση, που περιλαμβάνει και ζητήματα, το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί τη δική σας πρωτοβουλία, και πιστεύουμε ότι εμείς αυτό προωθούμε και προωθώ και προσωπικά, και ενδεχομένως το έχουν δει πολλοί το έχουν ακούσει ή διαβάσει από των παρισταμένων, την ανάγκη να συναυθεί, και απαντάει μονολεκτικά, θα έρθω στα θετικά και αρνητικά της πρότασής σας στο δεύτερο κύκλο, απαντάει όμως στο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί αυτός ο διάλογος να κάνει κάτι? Ναι. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια μεγάλη εθνική, κοινωνική και αναπτυξιακή συμφωνία. Ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο. Μη φοβούνται κάποιοι από τη μεριά της εργασίας ότι υποστέλλονται η σημαία των αγώνων ή των αγώνων τους, βάζω εισαγωγικά, καθόλου. Είμαστε σε μια δημοκρατία, σε ένα σύγχρονο κράτος που πρέπει να παρακολουθήσει τα αναπτυγμένα κράτη και πρέπει να συνεννοηθούμε για τα μεγάλα ζητήματα, τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής, να συζητήσουμε δηλαδή πώς, με ποιους τρόπους, με τι διαδικασίες θα παραχθεί σε αυτόν τον τόπο, όχι να ακούω το μονότονο αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά να συνεννοηθούμε και πώς δίκαια θα διανεμηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι παράγεται διανέμεται πάρα πολύ άδικα, διευρύνοντας τις ανισότητες κτλ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Μου ξεφύγατε, αλλά το διορθώσετε. Είπατε ότι στην δεύτερο γύρο θα μιλήσετε. Ναι, ακριβώς, για να είμαι θα είμαι to the point. Ναι, το ξέρω. Να καλησπερίσω την Αντιγόνη Ξιώνη, CEO της People for Business. Αντιγόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
Κυρία Αξιώνη, με την μακρά εμπειρία που έχετε και μέσω της People for Business για την αγορά εργασίας, θα ήθελα να μου κάνετε, να ξεκινήσετε εσείς ίσως το γύρο της συζητήσεων επί της θέσης, των θέσεων της ΕΕΝΕ, τη σημασία του να κάνουμε το upskilling, reskilling στο εργατικό δυναμικό στη χώρα μας και πώς τέτοιες οριακής φύσεως προτάσεις κινητροδότησης που θέλουμε από την πολιτεία και ζητάμε μέσω της Ένωσης είναι αυτές που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλήτης για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλευρά skills εργατικό δυναμικό που σε συνδυασμό με τις επενδύσεις τεχνολογία που λέμε στο υπόλοιπο της διάσκεψης θα δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό ελληνικό προϊόν στο μέλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε εδώ όλοι σε ένα πάνελ και μιλάμε για τη σημαντικότητα του upskilling και του reskilling. Έτσι. Και αυτό γιατί οι τεχνολογικές αλλαγές φέρνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε. Άρα δεν συμπληρώνουν τη δουλειά μας, αλλά την επαναπροσδιορίζουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η στρατηγική του upskilling, έτσι, η λεγόμενη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων, δεν είναι πλέον κάτι προαιρετικό. Είναι, θα έλεγα, μια στρατηγική απαραίτητη για να επιβιώσουν οι εταιρείες. Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να αναπτυχθούν μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τώρα να πούμε το upskilling από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι και πανάκια. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν, θα έλεγα, αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από μια στρατηγική upskilling, όπως είναι η ανισότητα στις ευκαιρίες μάθησης, όπως είναι η ανασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι, όπως είναι κάποιες θέσεις που καταργούνται λόγω του αυτοματισμού. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, απαιτείται μια πιο ολιστική προσέγγιση, στην οποία όλες οι στρατηγικές εκμάθησης γίνονται σε ένα πλαίσιο κοινωνικό και σε ένα πλαίσιο όπου προσπαθούμε να εξηγήσουμε, να δημιουργήσουμε, να συζητήσουμε τις καινούργιες θέσεις που δημιουργούνται και να προχωρήσουμε στις νέες γραμμές ανάπτυξης. Θα έλεγα συνολικά ότι το upskilling είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Όμως η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται και από το πόσο συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Τώρα, για τον εργαζόμενο έχει μόνο ωφέλη. Και δεν είναι μόνο για να διατηρήσει τη θέση του, είναι για να αναπτυχθεί ο ίδιος, να εξελιχθεί και να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός τόσο μέσα στην εταιρεία, αλλά όσο και μέσα στο οικονομικό περιβάλλον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η στρατηγική συνδέεται άμεσα με την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και εδώ είναι ο ρόλος της ΕΕΝΕ, όπου βάζει, που πολύ εγκαίρος μιλάει για το ανθρώπινο κεφάλαιο στο κέντρο της οικονομίας και που μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης. Αν ήθελα λοιπόν να συνοψίσω εδώ το upskilling και το reskilling, θα έλεγα ότι δεν είναι προνόμιο, αλλά είναι μια προαπαίτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αξιώνη. Και επανέρχομαι στο δεύτερο γύρο, όπου επειδή όλοι βλέπετε το χρόνο, προσπαθήσω να τον κάνω πολύ to the point. Κύριε Χρυστοδουλάκη, ο ΙΟΒΕ πέρυσι πιστοποίησε ότι η πρόταση της ΕΕΝΕ για upskilling και με το οριακό μισθολογικό κόστος να είναι μηδενικό, έχει μόνο θετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Ποια είναι η δική σας άποψη επί της θέσεως, που είναι εμπεριστατωμένη με οικονομικά, επιστημονικά στοιχεία, και ποια η σκέψη του κινήματος αλλαγής επί της πρότασης? Ωραία. Θα ταυτίσω τι ζητώ, την προσωπική και την κομματική, γιατί βεβαίως θα ήμουν προσεκτικός να κάνω διαφορετικά. Συζητάμε σήμερα για την παραγωγικότητα. Και πολύ σωστά συζητάμε. Το πρόβλημα είναι ότι το συζητάμε κατά βάση εδώ και όχι στο θεσμικό πεδίο που πρέπει για να μετατραπεί ευθέως και σε πολιτικές που θα την ενισχύουν. Υπάρχουν
δύο τρόποι να συζητήσει για την παραγωγικότητα. Ο ένας είναι ως επιχειρηματικότητα βάζοντας τον εργαζόμενο απέναντι, μετάφραση σε πολιτικούς όρους, δούλεψε περισσότερο, πιο ευέλικτα για να παράγεις περισσότερο με όρους πλήθους και ποσότητας. Το δεύτερο είναι κάνοντας τον εργαζόμενο συμμέτοχο, αναβαθμίζοντάς τον ποιοτικά, που είναι και η κουβέντα που κάνουμε σήμερα, έτσι ώστε να παράγεις περισσότερο λόγω των αυξημένων, βελτιωμένων δυνατοτήτων και ικανοτήτων σου. Ο δεύτερος είναι ο σωστός τρόπος, για να μην το κουράζουμε. Έρχομαι κατευθείαν στην πρότασή σας. Εγώ βλέπω τρία εμπλεκόμενα μέρη. Ωραία. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και το κράτος. Όσο πιο πολλοί από αυτούς ικανοποιούνται, τόσο πιο σωστή είναι μια πρόταση. Σε τίτλους. Η επιχείρηση προφανώς ικανοποιείται, γιατί έχει την ευκαιρία να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και μάλιστα να τις ανταμείψει και μισθολογικά, χωρίς να επιβαρυνθεί με το πρόσθετο μη μισθολογικό κόστος που έχει η επιβάρυνση αυτή. Άρα η επιχείρηση είναι χαρούμενη. Ο εργαζόμενος έχει κίνητρο να επανεκπαιδευτεί, να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του μέσω του upskilling, του reskilling. Και το κίνητρο αυτό, ειδικά σε συνθήκες που ανέφερε σωστά και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ προηγουμένως, της ακρίβειας και της δύσκολης οικονομικής καθημερινότητας, είναι η μισθολογική του αναβάθμιση. Άρα έχει λόγο να το κάνει. Άρα είναι χαρούμενος από τη διαδικασία αυτή. Δεν είναι εμπόδιο η αγκαρία, η επανεκπαίδευσή του, η αναβάθμισή του, αλλά είναι όφελος με άμεσο αντίκρισμα στη ζωή του και την καθημερινότητά του. Προσθέτω εγώ για το πώς αυτό οφείλει να δένει όντως και ορθά και με το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που βάζουν οριζόντια όρους αξιοπρέπειας στην δουλειά του και στην εργασία του. Άρα το θέλει ο εργαζόμενος. Το τρίτο λοιπόν είναι το κράτος, το τρίτο συμβαλόμενο μέρος. Το κράτος έχει την ευκαιρία να αναβαθμίσει ως προς τις δεξιότητες οριζόντια το εργατικό του δυναμικό, χωρίς να εισφέρει με δημοσιονομικό κόστος. Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Αναφέρατε τη μελέτη του ΙΟΒΕ που λέει και το εξής, ότι αυτή η αύξηση παραγωγικότητας σε ορίζοντα 5 ετών μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ από 0,6 έως 3,6 δις και σε ορίζοντα 15 ετίας μέχρι και 25 δις. Άρα έχει όφελος. Και όχι μόνο αυτό θα προσθέσω εγώ. Όταν ενισχύεις μισθολογικά τον εργαζόμενό σου, τον πολίτη σου, τον καταναλωτή σου, αυτό με άμεσο ή έμεσο τρόπο επανεπενδύεται στην αγορά μέσω της κατανάλωσής του και μέσω της έμεσης φορολογίας σου. Εσύ αυξάνεις τα δημοσιονομικά σου έσοδα και μπορείς να τα κάνεις οικονομική, κοινωνική ή πολιτική συνοχή, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες. Συμπέρασμα, και κλείνω με αυτό. Όταν και οι τρεις είναι χαρούμενοι, δεν μπορεί να βρει κάποιος λόγο να διαφωνήσει με την πρόταση αυτή. Είναι κάτι που το Πασόκ τουλάχιστον το βρίσκει σύμφωνο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτό που ακούσαμε εδώ πέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Η αλήθεια είναι ότι παραθέσετε επιχειρήματα για τη θέση σε ΕΕΝΕ που έπεισαν και εμένα παραπάνω. Δηλαδή το είπατε πάρα πολύ σωστά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το ασπάζετε, επειδή συγκλίνει η απόψη σας, όπως είπατε, με του Πασόκ. Προφανώς το ασπάζετε το Πασόκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χαρμόβα, έρχομαι σε εσάς. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά προγράμματα η ΔΥΠΑ, όπως τα περιγράψετε και πριν. Αν θυμάστε, κάποιο σημείο της πρότασης της ΕΕΝΕ είναι το να υπάρχει μια συνεργασία με κάποιους φορείς ή κάποια πανεπιστήμια ή συνδυασμό αυτών. Μέσα στους φορείς αναφέρουμε και τη ΔΥΠΑ ως πιθανό φορέα συνεργασίας, που να χτίσουμε μαζί κάποια προγράμματα τέτοιου upskilling και reskilling, για να μπορούν οι εργαζόμενοι, αφού και αν γίνει όντως δεκτή από την πολιτεία η πρότασή μας, να περνάνε μέσω της ΔΥΠΑ αυτό το training. Πώς μπορείτε, πιστεύετε, να βοηθήσει η υπηρεσία σας, αλλά και τα τρέχοντα προγράμματα που έχετε προς αυτή την κατεύθυνση? Θα ξεκινήσω λίγο, χωρίς να φύγω από την ερώτησή σας, λίγο πιο διευρυμένα. Πρώτον, για την ίδια την πρόταση της διαμόρφωσης αυτού του νέου τρόπου, εν πάση περιπτώσει, διαμόρφωσης ενός πορτοφολιού κατάρτισης για τον εργαζόμενο, που να μην επιβαρύνει το κράτος και το αποτέλεσμα του οποίου να έρχεται σε όφελος της επιχείρησης. Αυτή είναι η ουσία των ατομικών λογαριασμών δεξιοτήτων, όπως είχαν ανακοινωθεί, όπως έχουν αποτυπωθεί στον νόμο 4921, στον νόμο δουλειές ξανά. Και δεν σας κρύβω ότι η ίδια η πρόταση της ΕΕΝΕ μας έχει απασχολήσει δημιουργικά και με την Υπουργό Εργασίας, σε συνεργασίες για να δούμε χειρουργικά πια πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτό το ατομικό πορτοφόλι δεξιοτήτων
και από πού μπορούν να πιστωθούν μέσα σε αυτό το ατομικό πορτοφόλι δεξιοτήτων αλλά και στον ατομικό λογαριασμό πόροι για το σκοπό της κατάρτισης. Και η δική σας πρόταση, λοιπόν, ήρθε να κουμπώσει εκεί. Αυτή η πρόταση τώρα δένεται ευρεία έννοια και με το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών που έχει η ΔΥΠΑ. Αναφέρθηκε και το πρωί, το μεσημέρι, στο χαιρετισμό της Υπουργός Εργασίας, στον τρόπο που λειτουργούμε μια νέα σχολή στα Γρεβενά, ανταποκρινόμενη ακριβώς σε μια ανάγκη του κόσμου των επιχειρήσεων, αλλά καλύπτοντας ταυτόχρονα και μια ανάγκη των εργαζομένων και των ντόπιων κατοίκων να βρουν δουλειά, να βρουν καλές δουλειές, με καλή αμοιβή και να διαθέτουν τις δεξιότητες που αυτές οι δουλειές ζητούν. Με αυτόν τον τρόπο εργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Το κάναμε στην Ελευσίνα και στη Σύρο για τα ναυπηγεία, δημιουργώντας νέα ειδικότητα, προσφέροντας επιδοτούμενη εκπαίδευση σε νέα παιδιά για να εκπαιδευτούν στον χώρο της ναυπηγικής βιομηχανίας και να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες στον χώρο της ναυπηγικής βιομηχανίας. Το κάνουμε στα Γρεβενά για τους τεχνίτες αυτοματισμών βιομηχανίας. Το κάνουμε σε συνεργασία με μεγάλους ομίλους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Και το συνεχίζουμε όχι μόνο σε σημείο-σημείο, ακολουθώντας το χάρτη της χώρας και τις ανάγκες του, ακολουθώντας και το χάρτη των επιχειρήσεων και τις ανάγκες τους, ακολουθώντας όμως και τους δείκτες εργασίας και ανεργίας, όπως διαμορφώνονται στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα πω ότι εμείς αποζητούμε τις συνεργασίες, θέλουμε τις συνεργασίες, τις χτίζουμε είτε μέσα από μνημόνια πιο χαλαρής μορφής συνεργασίας εν είδη συμβουλευτικής, είτε με συγκεκριμένα παραδοτέα εν είδη διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος κατάρτισης μιας νέας ειδικότητας. Και έτσι θα συνεχίσουμε και γι' αυτό θέλουμε και τη συνεργασία μαζί σας. Και θα είναι το επόμενο μνημόνιο προφανώς που θα αναπτύξουμε και θα υπογραφεί. Να πω όμως κάτι. Με την συνεργασία μας και με τον Πρόεδρο, τον οποίο ξέρει και προσωπικά τι εκτίμηση τρέφω και τι καλή και αγαστή συνεργασία έχουμε. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αναλάβει, έχουν διαμορφώσει ένα νέο νομικό πρόσωπο και διαχειρίζονται πια τους πόρους οι οποίοι κατευθύνονται στην λεγόμενη ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Από την άλλη πλευρά, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το Υπουργείο Εργασίας διεξαγάγει και θα συνεχίσει να διεξαγάγει και με βάση το στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται από την Εθνική Στρατηγική για τις Δεξιότητες που έχουμε μονίμως αναρτημένη και επικαιροποιούμε, διαμορφώνει το πλαίσιο για τις οριζόντιες καταρτήσεις, όχι πια τις κλαδικές, τις επιμέρους, τις ενδοεπιχειρησιακές, αλλά που έχει ανάγκη σε γενικό επίπεδο ο πληθυσμός είτε ανέργων είτε εργαζομένων. Θεωρώ λοιπόν ότι στον τομέα της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και των αναγκών των πολύ συγκεκριμένων επιχείρησης να αποκτήσει το δικό τους εργατικό δυναμικό, συγκεκριμένες δεξιότητες, περιμένουμε, Πρόεδρε, να δούμε και τα έργα και τις ημέρες και τα παραδοτέα του νομικού προσώπου και των καταρτήσεων εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στοχευμένα, προσφέροντας μικρής διάρκειας καταρτήσεις, max δηλαδή έως 300-400 ωρών, για τις ανάγκες των εργαζομένων και των ανέργων και οριζόντιες εκπαιδεύσεις σε νέα αντικείμενα, τα οποία με πολύ μεγάλη χαρά να διαμορφώσουμε και μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το κρατάω και θα το συζητήσουμε off the record κάποια στιγμή. Να κάνω, επιτρέπετε, κυρία Βλαχάκη, την πάσα στον Πρόεδρο, μιας και έγινε ήδη από την κυρία Χορμόβα. Πρόεδρε, ξέρετε, ακριβώς δεν χρειάζεται να κάνω την ερώτηση. Ούτε καν. Ούτε καν. Θα πω γι' αυτό και βοηθάει πάρα πολύ και αυτό που είπε η κυρία Χορμόβα. Είχα σκοπό να το βάλω στο τέλος. Στο τέλος θα μπει, γιατί ξέρω ότι και πολλοί εκ των ακροατών μας ενδιαφέρονται να μάθουν πού βρίσκεται η δουλειά που έχει ανατεθεί στον ειδικό λογαριασμό επαγγελματικής κατάρτισης, στον οποίο είμαι και πρόεδρος. Κοιτάξτε, και τα θετικά και τα αρνητικά της πρότασης είναι δυνητικά. Πώς γίνεται χρήση της πρότασης για το οριακό κόστος. Θα σου πω το εξής. Τα θετικά είναι ότι είναι ένα κίνητρο για επένδυση στις δεξιότητες. Είναι επίσης ενίσχυση για την παραγωγικότητα, ενέργειες για την παραγωγικότητα και την τεχνολογική προσαρμογή. Είναι αναγνώριση της αξίας της πιστοποίησης, γιατί συνδέονται και τα reskilling και τα upskilling με πιστοποίησεις, πραγματικές πιστοποίησεις από διεθνείς φορείς. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας το έλεγα χρόνια αυτό, γιατί έχω διαπιστώσει στραβά πολλά πράγματα και γίνεται για πρώτη φορά θεσμική σύνδεση της ανάγκης των upskillings με ανταμοιβή, που βεβαίως ενισχύει τη σημασία και της
της συνεχιζόμενης, αλλά κυρίως της πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει τουλάχιστον, το βλέπω σε μικρό χρονικό ορίζοντα, και αυτό που ονομάζουμε δημοσιονομική ουδετερότητα. Και τέλος, κάτι που το επισημαίνω και με ενδιαφέρει γι' αυτό, την είδα με πολύ ευνοϊκό τρόπο. Θα σας πω όμως, την είδα ως Γιάννης Παναγόπουλος, ως ΓΕΣΕ. Υπάρχει άλλη οπτική, γιατί εδώ σας έχω ένα νέο στη ΓΕΣΕ. Δεν είμαστε όπως οι οργανώσεις των εργοδοτών. Όπως ξέρετε, υπάρχει απλούστατη αναλογική στους 600 με 700.000 που είναι συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι, σε όλα τα επίπεδα, απλούστατη αναλογική, και πρέπει να συνθέσουμε όλες αυτές τις απόψεις. Και γι' αυτό είπα, όλα είναι δυνητικά. Και θα προσπαθήσω με 2 λέξεις να πω και την ισορροπημένη οπτική. Το σήμα για αλλαγής κουλτούρας. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι η πρόταση αυτή, ιδίως αν γίνει αυτό που ζητούμε, και είπε θα το κάνει και Υπουργός από το βήμα, να γίνει ένας διάλογος, μπορούμε όλες οι ενστάσεις να φύγουν, οι ενστάσεις δηλαδή που είναι αυτό που λέω εγώ δυνητικά αρνητικά, τι θα γίνει με το ασφαλιστικό, τι θα γίνει, και εδώ είναι κάτι πραγματικό, με τις ανισότητες που μπορούν να εμφανιστούν στην πρόσβαση στους μηχανισμούς κατάρτισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων, που είναι και για τους εργαζόμενους και για τις μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και οι εργαζόμενοι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που από μόνοι τους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, γιατί δεν κάνουν το βήμα αυτό οι επιχειρήσεις. Πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ατομική λογική και να εντάξουμε σε συλλογικές συμφωνίες τα reskilling και τα upskilling. Και να μην υπάρχει αυτό που κάποιοι το τονίζουν, το φοβούνται, ο κίνδυνος της φορολογικής ολίσθησης, και να βάλουμε ισορροπημένα πράγματα. Λοιπόν, τα ισορροπημένα πράγματα απαιτούν σοβαρό διάλογο, δημόσιο διάλογο, συμφωνίες. Σε αυτό επιμένω. Η οπτική μου είναι ότι μπορούμε αυτή την καινοτόμο πρωτοβουλία που εσείς βάλατε από τους πρώτοι, όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Χατζημινά, ήταν η πρώτη φορά που είχα ακούσει αυτή την πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντική και ξαναφέρνει το ενδιαφέρον στην επιχείρηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε εδώ με όλα αυτά, ακόμα και με το φορολογικό. Προσέξτε, γιατί στο φορολογικό υπάρχει ένα ζήτημα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι μέσω της ανισότητας που μπορεί να υπάρχει στις επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι ο συντελεστής φορολόγησης εργασίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ευρώπη, στη χώρα μας. Είναι πάνω από μας η Ιταλία, είμαστε μαζί με την Αυστρία, είναι, και νομίζω και σωστά, ακόμα και οι οργανώσεις των επιχειρήσεων λέει ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση εργασίας. Να τα δούμε όλα αυτά και να συγκροτηθεί αυτό που εγώ ονόμασα Εθνική, Κοινωνική και Αναπτυξιακή Συμφωνία. Και βέβαια να δούμε αυτό που εμείς το κάνουμε όχι καθήκοντος. Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να φτάνουμε στα επίπεδα που το ζητά η Ευρωπαϊκή Οδηγία, την κάλυψη των μισθωτών από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να τη συνδέσουμε και με αυτή την υποχρέωση. Πρόεδρε, ο χρόνος πιέζει πολύ. Ένα συμβόλαιο κοινωνικό. Τελειώνω με τον ΕΛΕΚ. Να πω το εξής. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Γιατί δεν είναι στον ΕΛΕΚ. Δεν δόθηκε η δυνατότητα της ενδοεπιχειρησιακής. Δόθηκε γενικά μια δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση, η οποία, τα κονδύλια δεν είναι ανάλογα βέβαια, ούτε των προγραμμάτων μπορεί να κάνει ο ΑΕΔ. Υπάρχει το πρόβλημα πώς θα ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη οριζοντίων καταρτήσεων, που θα είναι εύκολη η πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, και η ενδοεπιχειρησιακή στις μεγάλες επιχειρήσεις που το αντέχουν και μπορούν να συμμετέχουν και χρηματοδοτικά περισσότερο. Γιατί εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε, το συζητάμε, αύριο θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση
υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κάνει τη συμφωνία και να βγούμε με τέτοια προγράμματα που θα είναι και στοχευμένα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, έστω αυτούς που έχουμε, δεν είναι αυτοί που θα θέλαμε διάγνωσης αναγκών. Υπάρχουν αυτοί που εμείς γνωρίζουμε και ως εργαζόμενοι και οι εργοδοτικές οργανώσεις επίσης λόγω των επιχειρήσεών τους, και νομίζω θα προχωρήσουμε σε κάτι καλό που θα είναι και με πιλωτικά προγράμματα που ενδεχομένως θα δίνουν και στο κράτος και στις πρωτοβουλίες της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης πώς θα μπορούσε να προχωρούσε με μεγαλύτερα κονδύλια και budget. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να πω για μας την ΕΕΝΕ που μας ενδιαφέρει σε όλο τον κόσμο εδώ ότι βλέπουμε ότι σε αυτό το πάνελ έχουμε το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί με τις προτάσεις μας, τη ΓΕΣΕ να είναι θετικά διακείμενη έως και να συμφωνεί με ένα μεγάλο μέρος των προτάσεών μας και βέβαια τη ΔΥΠΑ, η οποία θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Άρα για μας αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Κυρία Βλαχάκη, με συγχωρείτε αυτό, αν γίνεται δημοσιογραφικά, γιατί ξέρετε εδώ πέρα μπορεί να μην το βλέπετε εσείς, αλλά πολλοί με πιέζουν. Η δική μας πρόταση θα την συζητούσατε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους σας σαν ένα μέσο λύσης του προβλήματος αυτό που είναι και ευρωπαϊκό? Σαν μια καλή πρακτική Σωστά. της Ελλάδας που μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Προφανώς, χωρίς να αποτελεί στάση ή δήλωση. Απλά εγώ ήθελα φυσικά να πω ότι η φορολογική πολιτική εναπόκειται στις κυβερνήσεις των κρατών μελών οπωσδήποτε. Έτσι. Δηλαδή, μια επιλογή και μια κυβερνητική πολιτική που εφόσον είναι συμβατή με τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας εθνικούς κοινοτικούς, φυσικά είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που ευνοεί την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την παραγωγικότητα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, υπόθηκε και πιο πριν. Μιλάμε για ένα μέτρο που θα βοηθήσει την παραγωγικότητα, άρα την ανταγωνιστικότητα, άρα τις εξαγωγές. Πέρα από φυσικά τα πολύ σημαντικά ωφέλη στο πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, πέρα από τα κέρδη των επιχειρήσεων, προφανώς θα έχει πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη γενικά. Εγώ απλά να κλείσω λέγοντας ότι αυτό το μέτρο επίσης είναι πολύ σημαντικό στο να προσελκύσει και να διατηρήσει υψηλά καταρτισμένο προσωπικό στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο επίσης υπόθηκε μέχρι τώρα. Δηλαδή να υπάρχει ένα κίνητρο για κάποιον να δουλέψει στην Ελλάδα. Γιατί ακριβώς θα πάρει έναν καλύτερο μισθό. Και αυτό θα βοηθήσει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο θα βασίζεται στη γνώση. Άρα είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ θεμιτό και φυσικά το αγκαλιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αξιώνη, και εσάς στο ζητώ τη χάρη για δημοσιογραφικά που με ξεφύγει στον χρόνο. Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν στο upskilling. Όσο τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές, που και αυτές δεν είναι και πρώτες. Πόσο σημαντικές είναι προτάσεις σαν και αυτές της Ένωσης προς την κατεύθυνση του να αλλάξει αυτό το σκηνικό? Έχετε δίκιο. Πραγματικά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης στα προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Και αυτό θα έλεγα δεν είναι ένα στατιστικό νούμερο, είναι ένα αναπτυξιακό εμπόδιο. Γιατί τα πράγματα, όπως είπαμε, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και η γνώση απαξιώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση σαν κόστος, αλλά σαν επένδυση. Γιατί μάλλον είναι μονόδρομος όταν τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα, μόνο τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να μας βοηθήσουν στο να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Άρα, για να πάω γρήγορα στις προτάσεις της ΕΕΝΕ, να πω ότι σίγουρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, διότι δεν μιλάμε για επιδοτήσεις προγραμμάτων, αλλά μιλάμε για αναγνώριση των επενδύσεων που γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα είναι καθόλου είναι μόνο στο σωστό δρόμο, αν θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε την ανάπτυξη τεχνολογίας και να βοηθήσουμε την οικονομία και τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σήμερα και στο μέλλον. Αυτά για να
γλιτώσουμε λίγο ευχαριστώ χρόνο. πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές στο πάνελ και ευχαριστούμε και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Όπως λέει και πάνω είμαι ο αρμόδιος Γιαννίδης, το λέει ανορθόγραφα βέβαια, γιατί το επώνυμό μου το γράφω αλλιώς. Είμαι αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο επόμενο πάνελ. Έγραψα σε κάποιο δημόσιο κείμενο πρόσφατα ότι μου αρέσουν τα παράδοξα και ως παράδοξο με καλέσανε να μιλήσω για την ευρωπαϊκή επαναβιομηχανοποίηση. Το άλλο παράδοξο είναι ότι θα είμαι αισιόδοξος. Οψόμεθα. Η μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 15% του ΑΕΠ, ως γνωστόν, ενώ στην Ελλάδα είμαστε στο 9,2% του ΑΕΠ. Πριν από 50 χρόνια όμως η ευρωπαϊκή ήταν άνω του 30%, ενώ και η ελληνική ήταν άνω του 20%. Οπότε είμαστε αμφότεροι στα μισά μας. Η ευρωπαϊκή βαίνει βιαίως μειούμενη την τελευταία τριετία, ενώ η ελληνική παραδόξως αυξάνεται την τελευταία εξαετία. Είναι η μόνη ίσως στα χρονικά της Ευρώπης μεγάλη περίοδος παρατεταμένης αύξησης της μεταποίησης ως ποσοστό του ΑΕΠ που επιτυγχάνεται στην Ελλάδα. Από το 7,8% το 2018 και με πρόβλεψη να ξεπεράσει το 10% το τρέχον έτος. Δηλαδή μία αύξηση του μεριδίου κατά 25%. Εύκολα θα πει κάποιος ότι καλύψαμε λίγο χαμένο έδαφος και θα ταβανώσουμε. Αν εξετάσουμε όμως τι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη στη χημική βιομηχανία που ως γνωστόν εκπροσωπώ, θα δούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε οι λεγόμενοι downstream users, ενώ στην ευρωπαϊκή παραγωγή περιλαμβάνονται και τα base chemicals, δηλαδή και η upstream παραγωγή που εδώ έχουμε μικρή. Μπορεί να μας λείπουν τα τεράστια chemical hubs, τα crackers, τα δηληστήρια, οι αντιδραστήρες, αλλά κάνουμε ολοκλήρωση του προϊόντος και ειδικευόμαστε λόγω της εγκύτητας στον πελάτη, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτισμικά, λόγω προσαρμογής του προϊόντος στις ανάγκες του, ακόμα και σε μικρότερες ποσότητες. Έχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και παντρεύουμε το προϊόν με την υπηρεσία. Ειδικά στη βιομηχανία χρωμάτων θερμοπροσώψεων και δομικών χημικών, υποστηρίζουμε τον τομέα των κατασκευών και του τουρισμού όσο και τον καταναλωτή, με σημαντική επιτυχία, η οποία είναι εχέγγυο για την εξωστρέφειά μας και τις εξαγωγές των προϊόντων μας παγκοσμίως. Προφανώς η θέση της ΕΕΝΕ είναι προς την κατεύθυνση υποστήριξης μιας τέτοιας διαφοροποίησης και στόχευσης, καθώς απαιτείται η τεχνολογία τόσο upstream για την καινοτομία, όσο και downstream για την εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή. Προφανώς αυτό πρέπει να εμπλέκει όλους τους εργαζόμενους με τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, καλούνται να συντονίζονται μέσω του upskilling και reskilling με τους προμηθευτές τους και όλους τους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας για να παρέχουν με αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα το προϊόν σε συνθήκες παροχής υπηρεσίας. Προφανώς καλούμαστε να στρέψουμε τις επενδύσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση και οι προτάσεις της ΕΕΝΕ έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι επιδοματικό. Οπότε, εν κατακλείδη, το παράδοξο είναι ότι ναι, γίνεται να επιτευχθεί η επαναβιομηχανοποίηση. Το έχουμε επιτύχει σε πρώτο βαθμό στην Ελλάδα. Παρόλο το δυσχερές περιβάλλον που έχουμε τριγύρω μας, έχουμε αυξήσει το ποσοστό στο ΑΕΠ κατά 25%. Οπότε, αυτό το πάνελ που έχετε, αγαπητέ Στέλιο, κύριε Μορφίδη, νομίζω ότι είναι ιδανικό για αυτή τη συζήτηση, γιατί εκπροσωπεί όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Ο κύριος Κρητικός εκπροσωπεί το κράτος που εκτός από τα κίνητρα οφείλει το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι η άρση των αντικινήτρων. Θα αναφερθώ στην κυρία στο τέλος, για τον απλούστατο λόγο θα τον δούμε. Ο κύριος Μιλωνάς εκπροσωπεί ένα οικοσύστημα οργανωμένο πολύ καλά πάνω σε φυσικούς πόρους, την παραγωγή και τη μορφοποίηση του αλουμινίου από την πηγή λοιπόν upstream μέχρι το κούφαμα του σπιτιού μας downstream. Ο κύριος Καραμπίνης εκπροσωπεί τους επιταχυντές καινοτομίας και τεχνολογίας.
ο κύριος Ρομπαπάς, που θα μας πει αν όλα αυτά έχουν νόημα σε μια ελεύθερη οικονομία. Και τέλος, last but not least, την κυρία Ναθαναήλ, που θα πάρει στο τέλος το λογαριασμό και θα μας δώσει τα χρήματα για να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρμόδια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία πάσα και γι' αυτό έχω βάλει και την κυρία Ναθαναήλ δίπλα μου. Ούτως ή άλλως θα έχετε το ταμείο εσείς. Λοιπόν, η Ευρώπη πασχίζει να ξαναβρει την βιομηχανική της ταυτότητα. Για την Ελλάδα, νομίζω, δεν χρειάζεται να πω για τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν εκεί περισσότερο. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση λιγάκι να σκιαγραφίσουμε και να δούμε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε, για να μην μακρηγορώ και να το τρέξω λιγάκι, γιατί πραγματικά έχει περάσει η ώρα. Κύριε Κριτικέ, πήραμε μία γεύση νωρίτερα από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Θοδωρικάκο, για περίπου τι σκέφτεστε μετά τους αναπτυξιακούς, με τα καθεστώτα κτλ. Αλλά επειδή το θέμα είναι βαθύτερο, ποιος είναι ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Ανάπτυξης, πώς μπορούν δηλαδή να κουμπώσουν όλα αυτά και αυτά τα οποία μίλησε και ο κύριος Γιάννηδης νωρίτερα, αλλά και οι θέσεις που έχει εκφράσει η ΕΕΝΕ, μπορούν να συνδυαστούν? Πράγματι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση όπου... έτσι. Λίγο πιο κοντά. Όχι, ανοιχτό είναι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου η μεταποίηση στην Ελλάδα είχε μείνει πίσω. Έχει πει όμως αυτή τη στιγμή στην προμετωπίδα... Περιμένετε, κύριε Κριτικέ, να λύσουμε το ζήτημα, νομίζω. Μπορώ να ανεβάσω εγώ το μόνιμο. Α, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άρα τώρα είναι καλύτερα, νομίζω. Λοιπόν, η βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα είχε μείνει πίσω χρόνια. Έχει έρθει όμως η ώρα, ακριβώς και λόγω των ευρωπαϊκών εξελίξεων, και έχει μπει στην προμετωπίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή, εξειδικεύοντας αυτά που είπε ο Υπουργός, που είναι, αναδεικνύουν ακριβώς το πόσο σοβαρά σκεφτόμαστε το θέμα της μεταποίησης. Για μένα, και το λέω εξορισμού, σέβομαι πάρα πολύ το θέμα του τουρισμού, αλλά αυτή η ρίση που ακουγόταν για πολλά χρόνια ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο τουρισμός, εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Προέρχομαι από την βιομηχανία και ξέρω ότι η βιομηχανία, η μεταποίηση είναι πολύ πιο σταθερή συνθήκη ανάπτυξης από τον τουρισμό. Είναι μόνιμη, έχει και αντικυκλικές δυνατότητες, οπότε τη θέλουμε σε πολύ ισχυρότερη βάση από ό,τι είναι. Εξειδικεύοντας λοιπόν αυτά, εκτός από τα μέτρα που είπαμε με αναπτυξιακό και ούτω καθεξής, εκτός από την επίλυση που βάζουμε αυτή τη στιγμή σαν πρώτο στόχο με το να κάνουμε το ειδικό χωροταξικό για την μεταποίηση, έχουμε αρχίσει να ενεργοποιήσαμε την Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία, η οποία θα συνεδριάζει πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι στην ουσία ένα διαρκές φόρουμ στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΒ και ad hoc θα συμμετέχουν διάφοροι κλάδοι που θα μας ενδιαφέρουν ανάλογα με τα αιτήματά τους. Θα είναι το μέσο με το οποίο η μεταποίηση θα μπορεί να εισάγει τα θέματά της, τα θέματα που την απασχολούν στο σύνολο της κυβερνητικής δομής. Αυτό το πράγμα μπορεί να ακούγεται γραφειοκρατικό ή απλό, αλλά πιστέψτε με, όταν αυτή τη στιγμή πάμε κατακαιρματισμένα και μία μεταποιητική μονάδα θέτει τα θέματα, ή ένας κλάδος θέτει τα θέματα του σε ένα Υπουργείο, π.χ. Ναυτιλίας ή π.χ. Τουρισμού, τότε μπαίνει στη διελκυστίδα να μπει στην προτεραιοποίηση που έχει το κάθε Υπουργείο. Μέσω αυτού του θεσμού, για πρώτη φορά, η προτεραιοποίηση θα δίνεται σε ανώτατο, σε high level, στο σύνολο των Υπουργών. Άρα θα μπορούν να αντιμετωπίζουν. Ήδη στο ΚΙΣΥΠ μπήκαν τα 12 πρώτα θέματα εξυγχρονισμού και μείωση της γραφειοκρατίας που έθεξε ο ΣΕΒ. Αυτό έγινε τον Αύγουστο. Αυτά τα θέματα, ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει αναλυθεί και αυτά που μπορούσαν να αναλυθούν νομοθετικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν μπει σε διαδικασία και μέσα στο Νοέμβριο θα έχουν ψηφιστεί. Τα υπόλοιπα θα είναι τα πρώτα θέματα που θα τεθούν σε αυτή την Κυβερνητική Επιτροπή της Βιομηχανίας για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε σε πολύ γοργούς ρυθμούς. Αυτός θα είναι ο μηχανισμός που στο μέλλον θα μπορούμε να κάνουμε την πολιτική μας, να διαμορφώνουμε, να ακούμε τι ακριβώς θέλει η μεταποίηση. Γιατί, όπως λέει και ο Υπουργός, επειδή και εγώ προέρχομαι από την αγορά,
όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Είναι στρεβλό αυτό που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια, το κράτος να μαντέψει τι θέλει η επιχείρηση. Το κράτος πρέπει να δέχεται την πρόταση της επιχείρησης, να φιλτράρει και να την ισορροπεί μέσα στο ευρωπαϊκό καθεστώς και μέσα στις απαιτήσεις που έχουμε για περιβάλλον και στην κοινωνία. Και πρέπει εκεί μέσα να μπορεί να ζυμώνει τις προτάσεις. Άρα, οι προτάσεις πρέπει να έρχονται από την επιχειρηματικότητα προς το κράτος και όχι το ανάποδο το κράτος να λέει στον επιχειρηματία τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω τώρα στον κύριο Μιλωνά, ο οποίος τον έχουμε εκεί στην άκρη, διότι λόγω της ώρας και των αλληλουμένων υποχρεώσεων πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε νωρίτερα. Κύριε Μιλωνά, πρώτα απ' όλα, πώς σας ακούγονται όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος κριτικός, αλλά και αυτά τα οποία προηγήθηκαν με τον κύριο Θοδωρικάκο? Και επίσης, αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή ως βασική θέση της ΕΕΝΕ είναι η προτεραιότητα της σύνδεσης της βιομηχανίας με την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Από τη δική σας εμπειρία, αυτή η νέα βιομηχανική Ευρώπη, αυτό το οποίο συζητάμε, μήπως τελικά είναι ρητορικό ή έχει ουσία και ποια για τα δικά μας δεδομένα? Καταρχάς, από αυτά που άκουσα, μου άρεσαν οι προτάσεις ΕΕΝΕ, που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το Υπουργείο προσπαθώ να βοηθήσει κάνοντας ό,τι θεωρεί σωστό. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι οι Κινέζοι, οι Ευρωπαίοι, να κάνουν μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, τι θα γίνει σε 10 χρόνια, τι θα γίνει σε 20 χρόνια. Όπου βρίσκαν φτηνά, παίρνανε, βολευότανε και έτσι δούλευε η αγορά. Και τώρα που βλέπει ότι έχει πρόβλημα, έχει παραλογισμούς. Ας πούμε, ας μιλήσω για τον κλάδο που ξέρω. Το αλουμίνιο έχει ανακηρυχθεί στρατηγικός κλάδος στην Ευρώπη, λόγω defense και λόγω πολλών πραγμάτων. Και αυτή τη στιγμή, ενώ όλες οι βιομηχανίες ζητάν green aluminium, ανακυκλωμένο aluminium κτλ., η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα και έχει φύγει όλο το σκράπ της Ευρώπης που ανακυκλώνεται στην Αμερική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποια είναι στρατηγικό το αλουμίνιο. Θέλουμε βιομηχανοποίηση της Ευρώπης, θέλουμε το Green Deal και δεν παίρνουμε αποφάσεις καθόλου γι' αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ αναστολτικό. Δημιουργεί αυτή τη στιγμή μία πολύ κακή αλυσίδα στη βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης. Διότι οι βιομηχανίες αυτή τη στιγμή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν green aluminium, πρέπει να κάνουν εισαγωγές. Δηλαδή αυτό είναι παράλογο. Έτσι. Άρα η Ευρώπη, ενώ βλέπει το πρόβλημα, δεν θεωρώ ότι αντιδρά γρήγορα. Ύστερα πρέπει να αναθεωρήσει ποια θα είναι η σχέση της βιομηχανίας με το εξωτερικό. Αυτή η περίφημη εξωστρέφεια, που στη Δυτική Ευρώπη ήταν πολύ αναβαθμισμένη σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά το θέμα της εξωστρέφειας δεν είναι παράγω κάτι πολύ υψηλής αξίας, τεχνολογίας κτλ. Βρίσκω αγορές και το δίνω. Ο καθένας προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Εάν δεν φτάσεις σε ένα επίπεδο να είσαι πιο μπροστά από τους άλλους, έχεις πρόβλημα, τη χάνεις στην αγορά. Αυτό δεν το έχει προβλέψει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το AI και παραμονιόμαστε για την Αμερική. Η Αμερική έχει ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα. Έχει πολλά λεφτά. Άμα κάποιος θέλει να κάνει κάτι, βρίσκει λεφτά. Τα χρηματιστήρια μοιράζουν έτσι τα λεφτά. Η Ευρώπη κάνει οικονομία. Σου λέει, δεν πάει η Γερμανία καλά, τα βάλουμε στην τράπεζα. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν δουλεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα αναπτυξιακά στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή εκεί θα πρέπει τα πράγματα, επειδή δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν χρηματαγορές όπως στην Αμερική, αλλά τουλάχιστον το υπόλοιπο χρηματοοικονομικό σύστημα πρέπει να είναι λίγο πιο, ας το πούμε, επιθετικό όσον αφορά την ανάπτυξη. Και να δούμε αυτή τη στιγμή και με όλα αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Άκουσα για upskilling κτλ. Τι upskilling? Εμείς έχουμε academy στην εταιρεία μας, μας στοιχίζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, εσωτερικά. Ποιος θα δει, πόσοι επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν 1,5 εκατομμύριο για να οργανώσουν εσωτερική εκπαίδευση στους εργαζομένους τους σε υψηλό επίπεδο? Χώρια που όταν τους εκπαιδεύεις, το 30% πάει στον ανταγωνισμό που του δίνει περισσότερα λεφτά. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Και έκανα το upskilling, χρησιμοποιούμε AI, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί AI στην παραγωγή τα τελευταία 5 χρόνια, μαζί με μια startup από τη Θεσσαλονίκη. Έρχονται από όλο τον κόσμο για να αγοράσουν αυτή την τεχνολογία. Ναι, αλλά εγώ για να την αξιοποιήσω full, αυτό το AI που έχουμε δημιουργήσει, θέλω να κάνω επενδύσεις. Θέλω αυτοματισμούς, ρομποτικές ιστορίες. Αλλιώς το AI μένει λειψό. Δηλαδή το AI δεν είναι μόνο πώς θα βελτιώσουμε λίγο τα services, τα γραφεία μας κτλ. Για να μπεις βαθιά με το AI και να το χρησιμοποιήσεις, θέλεις και άλλα πράγματα στο downstream από κάτω.
Άρα τι σημαίνει? Κάποιος θα πρέπει να βοηθήσει να κάνω εγώ όλη την αυτοματοποίηση, η οποία είναι, αλλιώς θα πεθάνουμε, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε εργαζόμενους. Άρα θα πρέπει συνδυαστικά όλα αυτά να γίνουν για να βοηθηθούν. Και ένα τελευταίο, επειδή θα φύγω γι' αυτό, δεν θα με ξαναρωτήσετε, για το θέμα της εξωστρέφειας. Δηλαδή το θέμα της εξωστρέφειας δεν είναι μόνο να παράξεις κάτι πάρα πολύ φθηνό, να μπορέσεις να το εξάγεις και να είσαι ανταγωνιστικός. Έτσι. Στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν υψηλή τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο το οποίο έχουν. Να σας πω το εξής. Οι καλύτερες ρομποτικές αποθήκες του κόσμου γίνονται από ελληνική εταιρεία. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία για να τα χρησιμοποιήσουμε και να μπορέσουμε να φύγουμε στο εξωτερικό, θα πρέπει να δουλέψουμε πιο έξυπνα. Δηλαδή, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε αυτό και να τα εξάγουμε στην Κίνα. Μπορεί να κάνουμε όμως κάποια πράγματα, τα οποία σε συνδυασμό με τι μπορούμε να παράγουμε σε τρίτες χώρες. Το θέμα εξαγωγή δεν είναι μόνο παράγω το προϊόν μου. Σκεφτείτε ποιος είναι ο τελικός στόχος, τα μεγαλύτερα εισοδήματα στην Ελλάδα. Εάν εγώ κατορθώσω να έχω μεγάλο εισόδημα για τους εργαζομένους μου, αλλά για συνολικά για την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας και συνδυαστικά το τι γίνεται στο εξωτερικό, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό όμως θέλει πολιτική, θέλει κυβερνητική πολιτική για να ενισχυθεί. Αν δείτε όλα τα μέτρα που παίρνονται, ειδικά για το θέμα της εξωστρέφειας, είναι υποστηρικτικά, αλλά όλα σκέφτονται, ας πούμε, πώς θα συσκευάσω το λάδι καλύτερα, πώς θα κάνω, ξέρω εγώ, κονσερβοποίηση καλύτερα στον πρωτογενή τομέα, πώς θα εξάγω ένα προϊόν που παράγεται 100% στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δούμε πώς παράγουμε στην Ελλάδα το ψηλό κομμάτι, το τεχνολογικό κομμάτι, το γνωσιακό κομμάτι και το υπόλοιπο έξω. Και η Ευρώπη τι πουλάει τελικά? Δεν πουλάει φθηνό προϊόν, πουλάει πιστοποίηση, έτσι. Πουλάει ακρίβεια, πουλάει ποιότητα. Αυτά είναι που πληρώνουν οι ξένοι παραπάνω από ό,τι έχουν οι ντόπιες εταιρείες σε κάθε χώρα. Άρα νομίζω εκεί θα πρέπει να υπάρξει η αναπτυξιακή πολιτική και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί η βιομηχανία για να απτυχθεί στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, άμεσος, ευθύς και σύντομος. Τα είπα και φεύγω. Τα είπα όλα. Ποταμός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να πω βέβαια ότι έχουμε μία απώλεια, τον κύριο Μιλωνά, ο οποίος πρέπει να φύγει, αλλά θα έχουμε και μία προσθήκη στην παρέα μας. Τον κύριο Βασίλη Μοναστηριώτη, καθηγητή του London School of Economics, είναι διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου. Μαζί θα κάνουμε το τελικό κλείσιμο. Έτσι, Γεια σας, κύριε Μοναστηριώτη. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Μιλωνάς μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα, Παναγιώτη Καραμπίνη, για να δούμε λιγάκι λοιπόν το οικοσύστημα, γιατί τον ακούσαμε τι είπε. Με μια ελληνική startup έχει κάτσει, έχει φτιάξει εκεί πέρα το εργοστάσιο και βλέπει προφανώς ο άνθρωπος αποτέλεσμα στην παραγωγικότητα. Και επειδή η συζήτηση είναι για την ανάγκη σύνδεσης τέλος πάντων των νέων επιχειρηματικών μοντέλων με την βιομηχανική παραγωγή, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν ελληνικές startups ή scale-ups που μπορούν να εξελιχθούν σε αυτό που λέμε βιομηχανίες νέας γενιάς? Ναι, σίγουρα. Καταρχάς, να πω ότι δεν ξέρω γιατί μας κάλεσατε όλους τους υπόλοιπους όταν ο κύριος Μιλωνάς είναι στο πάνελ. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι είμαστε συμπληρωματικοί. Και να πω ότι αν υπάρχει άνθρωπος από την ομάδα του οποίου είναι εδώ, θέλουμε σίγουρα το όνομα της εταιρείας που είναι η ρομποτική εταιρεία, η World Class Robotics Company στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το ελληνικό οικοσύστημα πάει πάρα πολύ καλά και η δική μας τοποθέτηση, καρτογραφώντας το οικοσύστημα σαν παγκόσμιος οργανισμός, έχουμε την ευκαιρία να το χαρτογραφήσουμε διεθνώς. Ένα οικοσύστημα δεν είναι μονοδιάστατο, στηρίζεται σε κοινότητες οι οποίες ταξιδεύουν, στηρίζεται σε κοινότητες οι οποίες αναπτύσσονται και τελικά επεκτείνονται διεθνώς. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται η επιτυχία ενός οικοσυστήματος, να μπορέσει να βρει διεθνώς ευκαιρίες τους Έλληνες διασποράς, τους ξένους οι οποίοι μπορούν να είναι στην Ελλάδα, τους ξένους που πρέπει να είναι στην Ελλάδα, που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, και αυτό να το προσεγγίζεις λοιπόν με μια πιο ευρεία, με ένα πιο ευρές ambition, μια πιο ευρεία φιλοδοξία. Υπάρχουν ελληνικά startups τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν γίνει scale-ups και είναι world class. Έχουμε τρομακτικό research community στην τεχνητή νοημοσύνη, ασύλληπτης ποιότητας research community στην κρυπτογραφία, στο health tech και στο biotech, όπως επίσης και στο security. Οπότε αυτά πέφτουν αυτή τη στιγμή και είναι η πρώτη φορά που ίσως η ελληνική ερευνητική κοινότητα με το τι γίνεται και ποιες αγορές και ποια industries μεγαλώνουν παγκοσμίως συμπέφτει 100%. Αυτή τη στιγμή όλο το drive
όλο το growth γίνεται σε αυτούς τους χώρους. Κρυπτογραφία, τεχνητή νοημοσύνη, biotech, security. Στην Ελλάδα είναι κάποια που... Τα μεγάλα μας όπλα είναι η Hack the Box, τα μεγάλα μας όπλα είναι και επίσης στο defense και στο dual use όπως η Dillian, η iComat που είναι materials, όλες αυτές οι εταιρείες που μπορούν να γίνουν οι επόμενες γενιάς μεγάλες βιομηχανίες. Έχουμε όμως πολύ μεγάλα όπλα και αυτό είναι το κλειδί εδώ, πιστεύω, και αυτό που η Endeavor βλέπει λίγο διαφορετικά στο οικοσύστημα, ότι έχουμε τεράστια όπλα στο εξωτερικό. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω απλά για να το δώσω έτσι, λίγο την κατεύθυνση. Ο Ιωάννης Αντώνογλου σπούδασε στην Θεσσαλονίκη, μεγαλωμένος και σπουδαγμένος στη Θεσσαλονίκη, πολιτικός engineer, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Ξεκινάει δουλειά στην DeepMind το 2024, τον Απρίλιο του 2024 ξεκίνησε τη Reflection AI, μια εταιρεία που φτιάχνει agents και βοηθάει coders να κάνουν αυτοματοποίηση της δουλειάς τους μέσα σε το 2024, πριν από 18 μήνες. Πριν από 2 εβδομάδες ανακοίνωσε ένα round με lead investor την NVIDIA στα 8 billion valuation με 2 billion από την NVIDIA. Μιλάμε αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει εκεί έξω και είναι Έλληνες που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ. Δεν είναι δεύτερης-τρίτης γενιάς Έλληνες. Άρα, εμείς βλέπουμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν πάντα γνωστή για την απίστευτης ποιότητας ερευνητική της κοινότητα, η οποία πλέον γίνεται και επιχειρηματίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρόμπαπα, πάντως για να έρθω σε εσάς, υπάρχουν όμως προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στα οποία όλο αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί σε μια προστιθέμενη αξία, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο, σε κάτι που μπορεί να μας δώσει μια όθηση, κυρίως εδώ στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως το ζήτημα είναι και πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, εσείς συμμετέχετε σε 2 ευρωπαϊκά projects, έτσι, το παρατηρητήριο Draghi και το EU Regulatory Observatory. Τι βλέπετε μέσα από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχετε και πού εντοπίζετε τις κύριες προκλήσεις? Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν είναι κλασικά ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιωτικοί οι πόροι. Και ακούγοντας και την προηγούμενη ομιλία, εγώ σκέφτηκα ότι είμαστε ένα startup στον τομέα των ιδεών και αυτό που με κάνει πολύ περήφανο είναι ότι είμαστε ένας πολύ μικρός οργανισμός, ο οποίος χάρη στην καινοτομία, στην εξειδίκευση και στην γρήγορη υλοποίηση καταφέραμε να υλοποιούμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με think tank στις Βρυξέλλες 2 project τα οποία πιστεύω ότι σε ένα ποσοστό θα επηρεάσουν και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό με κάνει αρκετά αισιόδοξο. Το πρώτο project λέγεται Draghi Observatory. Το Draghi Report όλοι το ξέρετε. Ουσιαστικά είναι, να το πούμε απλά, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Και πολύ συχνά αυτές οι εκθέσεις έχουν 2 προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι επαρκώς εξυγχρονιστικές, τουλάχιστον όσο θα θέλαμε εμείς. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης και πολλές φορές αυτές οι εκθέσεις μένουν εν μέρει στο ράφι. Αυτό λοιπόν το κενό έρχεται να αντιμετωπίσει το Draghi Observatory. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα panel of experts, έχουμε μια εφαρμογή στο ίντερνετ που μπορεί κάποιος να μπει να παρακολουθήσει πώς εξελίσσεται η υλοποίηση της έκθεσης Draghi. Θα γίνει launch περίπου σε 1 μήνα, αλλά έχουμε τα προκαταρκτικά στοιχεία, τα οποία τα παρουσιάσαμε και στις Βρυξέλλες σε μια πολύ μεγάλη και επιτυχημένη εκδήλωση στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Ευρωκοινοβούλιο. 250 άτομα, πραγματικά εντυπωσιακό τουλάχιστον για να τα δούμε λοιπόν για μας. Να μας τροφοδοτήσει την και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία. 1 χρόνο μετά την σύνταξη της έκθεσης έχουμε ένα 11% που έχει υλοποιηθεί πλήρως, έχουμε ένα 20% που έχει υλοποιηθεί εν μέρη, έχουμε ένα 46% που είναι υπουλοποίηση, που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει κάτι, μια διαβούλευση, αλλά δεν υπάρχει κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Και έχουμε ένα περίπου 22 με 23% για το οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πάντως με κάνει τρομερή εντύπωση με αυτό που μας δείχνετε, γιατί παρά την επιτακτικότητα της έκθεσης, βλέπουμε ότι
εξακολουθούμε και είμαστε με πάρα πολλές έργες. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας οργανισμός που φημίζεται για την ταχύτητα με την οποία προχωράει τα πράγματα και συνεπώς θα συμφωνήσω μαζί σας, τα πράγματα δεν προχωράνε όπως θα θέλαμε. Και επίσης υπάρχουν και τα αναλυτικά στοιχεία ανατομέα. Στην τελική λύση κάποιος θα μπορεί να μπει να δει και συγκεκριμένα αναπρόταση τι έχει γίνει και βλέπουμε ότι σε πολλούς τομείς πλήρως δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Δεν θα μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια γιατί είμαι σίγουρος ότι ο χρόνος μας πιέζει. Για τη δεύτερη συμμετοχή σας, εκεί τα μέχρι τώρα στοιχεία τι δείχνουν. Ωραία. Και εδώ το δεύτερο project λέγεται EU Regulatory Observatory. Σε αυτό έχουμε πάλι ένα panel of experts, από 30 experts από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε μήνα παίρνουμε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιολογούμε κατά πόσον είναι προς την πλευρά του deregulation ή στην πλευρά του regulation. Γιατί στα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές λέει αρκετά πράγματα, αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο θετικά. Εδώ τα πράγματα για μένα είναι... έχουμε αξιολογήσει μέχρι τώρα 3 οδηγίες. Υπάρχουν λοιπόν... Δεν είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Η πρώτη είναι το Action Plan for Affordable Energy, που βλέπουμε ότι είναι μια ουδέτερη οδηγία, ούτε καλή ούτε κακή. Αριστερά βλέπετε το σκορ, το μη σταθμισμένο. Δεξιά βλέπετε το σκορ με βάση οι εμπειρογνώμονες κατά πόσον έχουν πει ότι είναι ειδικοί στον τομέα το συγκεκριμένο. Και βλέπουμε πάντα ότι τα σταθμισμένα αποτελέσματα είναι λίγο χειρότερα από τα μη σταθμισμένα. Η δεύτερη οδηγία είναι το SME Relief Package, που εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά, είναι προς την πλευρά του deregulation. Και το τρίτο, το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, θα δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι το EU Digital Omnibus, που βλέπουμε ότι και εδώ οι απαντήσεις των ειδικών είναι ότι είναι προς την κατεύθυνση του deregulation. Και να συμπληρώσω 2 σύντομα πράγματα, τα οποία τα ακούσαμε και νωρίτερα. Αυτό που διαπιστώνουμε πολύ συχνά είναι ότι οι επιχειρήσεις, ακόμα και αν μια οδηγία είναι ουδέτερη, τη βλέπουν θετικά, γιατί υπάρχει μια ομογενοποίηση στο τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το να έχεις ένα περιβάλλον το οποίο είναι ενιαίο παντού έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά εμπειρογνώμονες από χώρες που έχουν πολύ παρεμβατικό κράτος να αξιολογούν μια οδηγία θετικά, ενώ χώρες που έχουν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο να την αξιολογούν αρνητικά. Άρα δεν είναι οι απόψεις όλων ίδιες. Υπάρχει τελικά, όταν βγάζεις ένα μέσο όρο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και ένα τρίτο, ότι αυτό, ναι, θα κλείσω, κλείνω κυριολεκτικά. Το τελευταίο είναι ότι πολλές φορές οι χώρες κάνουν αυτό που λέμε gold plating και παίρνουν, όταν υλοποιούν τις οδηγίες στο εθνικό επίπεδο, τις κάνουν πολύ πιο αυστηρές. Άρα τελικά οι οδηγίες δεν έχουν όσο θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσαν, γιατί η κάθε χώρα πάει και βάζει και άλλο ένα κερασάκι στην τούρτα και τελικά δεν είναι τόσο ομογενές το περιβάλλον όσο θα μπορούσε. Μάλιστα. Κυρία Ναθαναήλ, έρχομαι σε εσάς τώρα, διότι τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι από αυτές που έχουν βγει, είναι στην αιχμή τέλος πάντων της παρέμβασης που επιχειρείται εκ μέρους της Ευρώπης για να ξαναβρει, όπως είπαμε, την ταυτότητα τη βιομηχανική της. Ήδη παίζεται ένα κρίσιμο ρόλο σε έργα όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και ούτω καθεξής. Τώρα το ερώτημα είναι πώς συνδέεται αυτή η στρατηγική την οποία και εσείς έχετε με την όλη προσπάθεια πάνω εκβιομηχάνησης και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να ωφεληθεί η ελληνική βιομηχανία από τα εργαλεία και τα προγράμματά σας. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στον πυρήνα της την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ουσιαστικά μετατρέπουμε τις πολιτικές σε επενδύσεις και τις χρηματοδοτούμε. Και μιλάμε για επενδύσεις και με τον δημόσιο τομέα και με τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά και για την ενίσχυση της καινοτομίας και στα επίπεδα των startups αλλά και στα scale-ups. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ουσιαστικά έχουμε 8 στρατηγικές προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση είναι μία από αυτές. Άλλες επίσης στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες
σε αυτές αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι και η άμυνα και η ασφάλεια πλέον, και οι κοινωνικές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσιτή στέγη, και εκεί κοιτάμε και για εργαλεία καινοτομίας για να είναι πιο έξυπνη και πιο οικονομική η κατασκευή της στέγης. Και φυσικά ο τομέας της αγροοικονομίας, το biotech, η επέκταση, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης κτλ. Αυτό το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ότι οι επενδύσεις οι οποίες κάνει φέρνουν συγχρηματοδότες. Ουσιαστικά λειτουργούμε σαν ένα seal of excellence, θα έλεγα, μια εγγύηση ποιότητας, το οποίο ακριβώς κάνει τις επενδύσεις μας να θέλουν να τις συγχρηματοδοτήσουν, για παράδειγμα, ελληνικές τράπεζες, ή ακόμα και στα επίπεδα των venture capital και στα private equities, να βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί πάρα πολύ σημαντικές. Είναι στη στρατηγική μας η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η στρατηγική αυτονομία, η ασφάλεια, είναι μέσα στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στην Ελλάδα οι χρηματοδοτήσεις μας ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εστιάζουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην οικονομική ενέργεια, στο να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, με πολλές επενδύσεις και στις ανανεώσιμες αλλά και στα δίκτυα και στην ηλεκτροφόρτιση σε πάρα πολλούς τομείς. Ναι, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που λέμε blending, ουσιαστικά δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δώσουμε χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε ελληνικές επιχειρήσεις. Και επειδή μπορεί να μην έχουμε δεύτερο γύρο ερωτήσεων, ήθελα να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα καινούριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, λέγεται TechEU, και αυτό το εργαλείο ουσιαστικά είναι, μόλις το ανοίξαμε, λειτουργεί, θα υπάρξει μια πλατφόρμα η οποία θέλει να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και scale-ups. Μιλάει για 70 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θέλουν να κινητοποιήσουν 250 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις μέχρι το 2027. Σε τομείς, όλους τους τομείς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή κρίσιμοι, και τα critical raw materials και η βιοτεχνολογία, να μην σταθώ σε κάποιο συγκεκριμένο. Αυτό θα λειτουργεί. Υπάρχει ένα investment readiness checker, το οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν όλες οι εταιρείες, υπάρχει ήδη, και να παίρνουν και τεχνική βοήθεια από συμβούλους για να μπορούν να προχωρήσουν και σε IPO και από εταιρείες να κάνουν acquisition για εξαγορές καινοτόμων επιχειρήσεων κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και νομίζω να σας δώσω το λόγο και αν υπάρχει χρόνος θα επανέλθουμε. Θα προσπαθήσουμε τώρα να επανέλθουμε. Γι' αυτό λοιπόν στο δεύτερο γύρο θα τρέξουμε και θα κάνουμε sprint. Κύριε Κρητικέ, πώς το κράτος μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες πλέον επιχειρήσεις, επειδή το θέμα του πάνελ μας έχει να κάνει με AI, με νέες τεχνολογίες και όλα αυτά, με ρομποτική, με αυτοματισμούς. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα ή κίνητρα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα ή ισχύουν, τρέχουν? Σκιαγραφήθηκε πριν από τον κύριο Μιλωνά σχεδόν καταπληκτικά. Γι' αυτό ήταν πολύ σωστή η απάντηση ότι είναι γνώστης και αυτό που λέμε ότι ο επιχειρηματίας ξέρει. Προσέξτε να δείτε. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα με έναν Έλληνα, ο οποίος δουλεύει σαν ερευνητής στα εργαστήρια της IBM στην Ζηρίχη. Μου εξηγούσε ότι μέχρι το 2030 όλη η ανοιχτή γνώση που υπάρχει από καταβολής της ανθρωπότητας θα έχει ενσωματωθεί μέσα στις μηχανές σκέψης, ας το πούμε έτσι. Θα είναι μέσα στα data center. Να το ξαναπούμε αυτό. Όλη η γνώση που έχει παραχθεί από την ανθρωπότητα από καταβολής της. Ποια είναι η πρόκληση της επόμενης μέρας? Η πρόκληση είναι ακριβώς, και υπόθηκε και από τον κύριο Μιλωνά και από τον Υπουργό, είναι να μπορέσουμε να απομονώνουμε τα κομμάτια της γνώσης, γιατί αυτό είναι αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να είναι παραγωγικό το AI, να απομονώνουμε ανακλάδο ή αναεπιχείρηση. Αυτό που δεν έχει αυτή τη στιγμή η μηχανή μέσα, δεν έχει τη γνώση, τα granular data, που έχει μια επιχείρηση για το πώς αντιμετωπίζει αυτή την καθημερινότητά της και τους στόχους της και το που θέλει να βρίσκεται και ποια είναι η θέση της με τον ανταγωνισμό. Αυτό λοιπόν είναι η σύμπραξη που πρέπει να επιτευχθεί και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε. Πώς γίνεται αυτό? Όπως είπε ο κύριος Μιλωνάς, η ρομποτική είναι ένα θέμα. Εμείς, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο Ταμείο Ανάπτυξης,
Τρέξαμε την έξυπνη μεταποίηση που πρόκρινε την βιομηχανία 4.0, το στόχο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα που είναι εν εξελίξη το Competitiveness Fund, η διαπραγματεύση για το Competitiveness Fund, για το επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε πρωτοστάτες και κοιτάμε πώς θα εξασφαλίσουμε να φέρουμε εδώ πέρα κονδύλια ακριβώς για τους ίδιους στόχους, για την εξέλιξη της μεταποίησης και γενικότερα της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε στρατηγική. Μόνο κάτι να πω, γιατί επειδή σήμερα ήταν μια πραγματικά δύσκολη μέρα, γιατί βγήκε και το... Πάω εκτός θέματος, αλλά αξίζει τον κόπο να το πω, γιατί έχω δεσμευτεί, θα το λέω παντού δημόσια. Σήμερα την ημέρα που βγήκε και η καμπάνια μας, άσχετο μένα, αλλά σχετικό για τους ανελκυστήρες, προτείνω και προτρέπω να απογραφείτε όλοι, γιατί αυτό είναι κάτι που μας καίει, γιατί μπορεί να κοιτάμε την επόμενη μέρα, αλλά μας ενδιαφέρει και το σήμερα, και η ασφάλεια των πολιτών είναι και αυτό πράγμα που κοιτάμε, είναι στο κομμάτι του social και του governance, γιατί το ESG δεν είναι μόνο το environmental. Οπότε αυτή είναι μια προτροπή μου, γιατί σήμερα είμαστε... Και γι' αυτό και έχω και πιεσμένο πρόγραμμα. Δυστυχώς θα πρέπει πολύ σύντομα να αποχωρήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Κανένα ελκυστήρα χρειαζόμαστε για να ανεβάσουμε τη βιομηχανία στους στόχους που έχουμε θέσει. Αλλά, ανεβαίνει η βιομηχανία. Κάπου ακούστηκε για 9,4%. Εμείς το παρακολουθούμε στο 15%. Ίσως μιλούσατε για τα οικοδομικά υλικά. Ότι ο κλάδος των οικοδομικών... Νομίζω για τη μεταποίηση έχει να... Για τη μεταποίηση. Για τη μεταποίηση, έλεγε ο κ. Γιαννίδης. Αρκετά πιο πάνω. Λοιπόν, κύριε Καραμπινή, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Πώς μπορούν να συνεργαστούν οι μεγάλες παραδοσιακές βιομηχανίες με τις νεοφυείς για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε το tech and industry ecosystem στη χώρα? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Καταρχάς, για τους ανελκυστήρες, ελπίζω μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν να είναι η Kliman, ελληνική εταιρεία, world-class εταιρεία manufacturer ανελκυστήρων. Αν σας έρευε, σωστά. Ναι. Κατάλαβα καλά. Ανελκυστήρες, σωστά. Να το λέμε ελληνικά, μου αρέσει. Ναι, μια χαρά. Η Kliman ελπίζω να είναι involved. Είναι σύμμαχος και είναι πρωτοπόρος αυτό το πράγμα. Έχουμε διαμάντια world-class εταιρείες και στο manufacturing και πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε. Εμείς έχουμε κάνει πολλή δουλειά και σε αυτό. Οπότε, και είναι συνδεδεμένο, ξέρετε. Το corporate innovation είναι ένα πολύ μεγάλο όχημα ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος καινοτομίας μέσα σε μια χώρα. Accelerators και proof of concept projects και incubators, στις οποίες οι εταιρείες δίνουν το χώρο στα startups να μεγαλώσουν, να κάνουν pilot προγράμματα, να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες και να κτίσουν πάνω στα resources και τα capabilities των εταιρεών αυτών. Είναι σίγουρα ένας χώρος. Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις άλλωστε για ένα startup οποιαδήποτε στιγμή είναι να τις φέρεις στους επόμενους 10 πελάτες της. Αυτό είναι το contributing. Άρα εδώ ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλονται μεγάλες εταιρείες με μικρές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχει υπάρξει οδηγός της ανάπτυξης. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μοντέλα τέτοια, καταρχάς, εμείς χτίζουμε σαν οργανισμός, δουλεύουμε με πάρα πολλούς οργανισμούς και εταιρείες, φτιάχνουμε innovation προγράμματα. Υπάρχουν κάποια στην Ελλάδα. Συνήθως στέκονται μόνο ίσως στο κομμάτι του αφηγήματος και της επικοινωνίας. Είναι σημαντικό και αυτό. Θα πω ότι στο corporate innovation και στον τρόπο που οι εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν στην καινοτομία και να πάρουν από αυτή, ίσως ο μεγάλος δάσκαλος είναι ο Τιτάνας. Εγώ έκανα ένα cheat sheet, γιατί ο Δημήτρης ο Παλαιξόπουλος είναι και στο board της Endeavor. Έχει φτιάξει μια ολόκληρη ανάλυση. Ο άνθρωπος 15 χρόνια τώρα προσπαθούν να φτιάξουν τη στρατηγική τους για το going digital. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τα data, όπως είπε και ο κύριος Γενικός, είναι ο βασιλιάς. Αν δεν έχεις data, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε ψηφιοποίηση. Αλλά με τα startups και αν το δέσεις ειδικά και με την εκπαίδευση και με πανεπιστήμια και συνδυάσεις startups, young people να κάνουν internships και εσύ να τρέχεις POC προγράμματα, proof of concept προγράμματα, νομίζω ότι οι ελληνικές εταιρείες, μεγάλες ελληνικές εταιρείες θα έχουν πολύ γρήγορα benefits. Αλλά corporate innovation είναι η λύση. Μάλιστα. Πρέπει να φύγω, μου επιτρέψετε. Θα σας αποδεσμεύσουμε. Μπορείτε να φύγετε και θα το κλείσουμε σε 5 λεπτά. Νομίζω ότι μπορούμε. Έχουμε 5 λεπτά, αν έχετε, θα μείνουμε. Σας έλαχε το δυσκολότερο πάνελ, να πω. Ναι. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, κύριε Ρομπάπα, πολύ γρήγορα. Επειδή έχετε την εικόνα αυτή, τέλος πάντων, από τα παρατηρητήρια στα οποία συμμετέχετε και επειδή όλα αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Καραμπινής αλλά και όλοι οι υπόλοιποι προϋποθέτουν επενδύσεις. Λοιπόν, σαν οικονομία είμαστε ανοιχτοί σε επενδύσεις ή έχουμε ακόμα ένα πολύπλοκα θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε? Κοιτάξτε, ένας δομημένος τρόπος να το δούμε, γιατί υπάρχουν και στοιχεία, είναι να δούμε την οικονομική ελευθερία στην χώρα μας.
Το θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντική βελτίωση. Για παράδειγμα, το 2023, που είναι το έτος που έχουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η κατάταξη της χώρας μας ανέβηκε 15 θέσεις. Από την 70η πήγαμε στην 55η. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από την οικονομική κρίση ήμασταν περίπου στην θέση 40. Άρα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας που βρισκόμαστε το 2008-2009. Και να σκεφτούμε επίσης ότι η Κύπρος, που είναι μια χώρα η οποία κατοικείται από Έλληνες, είναι περίπου στην 21η θέση. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και για να πούμε και κάτι θετικό για την Ευρώπη, από τις κορυφαίες 20 χώρες, οι 11 είναι ευρωπαϊκές. Άρα, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, τουλάχιστον στο κομμάτι της οικονομικής ελευθερίας θα πάμε αρκετά καλά. Βέβαια, δεν είναι οι μεγάλες χώρες, είναι αρκετές μικρότερες, αλλά παρόλα αυτά, 11 από τις 20 είναι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ναθαναήλ, να που ήρθε. Πρόλαβα και ήρθα σε εσάς. Δώσατε ένα στίγμα για τα νέα εργαλεία που πρόκειται να μπουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, θα καλύψει όλη ουσιαστικά την γκάμα, αυτό που θέλουν και οι επιχειρήσεις, από εξαγορές, από επενδύσεις στην τεχνολογία κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείτε ή τέλος πάντων είναι σιγά-σιγά λόγω των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, να το δούμε? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το εμβληματικό εργαλείο είναι το TechEU, αυτό το οποίο θα το ακούσετε όλο και περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις με όλα τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Και σύντομα θα ακούσετε και τις πρώτες μας επενδύσεις και σε τομείς όπως είναι ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας και σε άλλους τομείς. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον κύριο Μοναστηριώτη, ο οποίος βεβαίως, σαν καθηγητής του LSE αλλά και διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, θα προσπαθήσει να κάνουμε ένα κλείσιμο. Καλό, κύριε Μοναστηριώτη. Τα δικά σας τα σημεία στα οποία θέλετε να σταθείτε, αν κάτι μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία υπόθηκαν και όχι τίποτα άλλο, επειδή μετά ακολουθεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τι πρέπει να υπογραμμιστεί για να μας το απαντήσει μετά. Λοιπόν, έχω πολύ δύσκολο ρόλο, γιατί πρέπει να μιλήσω για λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Κάθομαι στη θέση του κύριου Μιλωνά, που τα είπε όλα. Τα θέματα όμως θα τα υπογραμμίσετε. Περιμένει ο κ. Χατζηδάκης, μετά θα απαντήσει. Ήθελα να πω κάτι για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, θα το αφήσω. Να πω καταρχήν πρώτα ευχαριστώ θερμά την ΕΕΝΕ, τον πρόεδρο, τον Παύλο τον Ευθυμίου για την πρόσκληση. Συνεργαζόμαστε ως Ελληνικό Παρατηρητήριο με την ΕΕΝΕ για χρόνια και προσπαθούμε όλο και περισσότερο και όλο και καλύτερα. Δουλεύουμε σε θέματα ανάπτυξης, οικονομικής πολιτικής και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο. Αυτά που ακούσαμε όλα συνολικά σήμερα, αλλά και στο πάνελ, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Όντως γίνονται πράγματα. Κάπου έχουμε μια εικόνα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί, κουτσένει κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντική πρόοδος και αυτό το συνέδριο δείχνει, ας πούμε, και το οικοσύστημα όπου γίνεται η πρόοδος. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πυκνότητα. Αυτά που λέμε στα επιστημονικά μας, ας πούμε, στα ακαδημαϊκά μας, ότι δεν μπορείς να έχεις κάποια silos, κάποια λαμπρά παραδείγματα και να περιμένεις ότι θα γίνει διάχυση όλη η οικονομία. Το παράδειγμα του κυρίου Μιλωνά με την Αλουμίλ, όπου πήρανε μια startup από τη Θεσσαλονίκη και, ας πούμε, εξάγουν αυτή τη στιγμή το μοντέλο που φέρανε στο AI στην παραγωγή, είναι ένα παράδειγμα που δείχνει τη γύμνια, ότι δεν υπάρχει ένα οικοσύστημα, ότι αυτό είναι μέσα στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Αυτό τώρα, λοιπόν, κάποτε θεωρούσαμε ότι το κάνει η αγορά. Έτσι, η αγορά θα βρει πού υπάρχουν η κερδοφορία, οπότε θα βγει επιχείρηση και θα μπει μέσα στην αλυσίδα παραγωγής κτλ. Θα καλύψει τα κενά. Κάποτε άλλοτε θεωρούσαμε ότι αυτά τα κάνει το κράτος. Έτσι, τα κάνει πολύ καλά η Κίνα, ενδεχομένως. Παλιότερα τα έκανε καλά η Γαλλία, πολύ παλιότερα ή όχι κτλ. Αυτό που ο κύριος Κρητικός είναι πάρα πολύ σημαντικό, με το board, όπου δηλαδή το κράτος, ας πούμε, συνολικά μιλάει με τη βιομηχανία και αναλόγως ποιο είναι το ζήτημα, φέρνει μέσα για να ακούσει ποια είναι τα ζητήματα και πώς μπορούν να λυθούν. Αλλά αυτό που είναι τα πετυχημένα παραδείγματα και ιστορικά παγκοσμίως βιομηχανικής πολιτικής δεν είναι μόνο με incentives και φορολογική πολιτική, που φυσικά μετράνε, και εδώ να πω και ότι οι προτάσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες και λογικές,
Αλλά αυτό που γίνεται είναι αυτό που λέμε το nudging, το να έχεις, ας πούμε, arm's length, αλλά involvement μέσα στο παραγωγικό ιστό και να δίνεις την κατευθυντήρια γραμμή, να δίνεις το κουράγιο, αν θέλετε, σε επιχειρήσεις που έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα, αλλά δεν είναι αυτά τα χρυσά αστέρια που θα κάνουν το startup και σε 18 μήνες θα μαζέψουν 2 δισεκατομμύρια από την Ενβία, γιατί δεν είναι όλοι έτσι αστέρες. Λοιπόν, πρέπει το κράτος να μπορεί να δίνει την ελπίδα, την κινητοποίηση σε αυτό το παραγωγικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα, το ξέρετε όλοι, στην Ελλάδα έχουμε 2 διεισμούς. Ένας μεγάλος διεισμός που είναι αυτό, ας πούμε, το ζήτημα του τουρισμού και του real estate, όπου η πλειοψηφία των επενδύσεων πηγαίνουν εκεί, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρημάτων, ΕΣΠΑ κτλ., συνεχίζουν να πηγαίνουν εκεί, ιδίως στις περιοχές που είναι ανεπτυγμένες τουριστικά. Είναι αυτός ο διεισμός, είναι δύσκολο να τον αποβάλεις. Είναι ωραία η χώρα μας, τι να κάνουμε, έρχονται οι επενδυτές και οι τουρίστες. Από την άλλη, έχουμε και το διεισμό αυτό με τις μικρές επιχειρήσεις και το οποίο δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ας πούμε, σκοτώνοντας το μικρό. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις βοηθώντας το μικρό να μεγαλώσει, αλλά μην περιμένοντας ότι θα γίνει το λαμπρό παράδειγμα που σε 2 χρόνια, 5 χρόνια θα είναι listed στη Νέα Υόρκη. Θέλουμε εδώ να είναι και να είναι μικρομεσαίοι, ας πούμε, αλλά να είναι δυναμική μικρομεσαίοι, να μην είναι οικογενειακή επιχείρηση που δεν επανεπενδύει τίποτα, που τα πάει όλα στην κατανάλωση κτλ. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζεται, τουλάχιστον από τη μεριά της πολιτικής, που είμαι πιο πολύ στο economic policy παρά, ας πούμε, στην αγορά, έτσι, από άποψη οικονομικής πολιτικής, χρειάζεται ένα έξτρα θάρρος, ώστε να μπορείς να πεις ότι μπαίνω, κάνω nudge τις επιχειρήσεις και το κάνω χωρίς φόβο και πάθος και το κάνω και τόσο καλά, ώστε να μην μπορούν να με κατηγορήσουν ότι κάνω favoritism και ότι έχω έτσι ειδικές σχέσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω, για την Ελλάδα. Αλλιώς τα λαμπρά παραδείγματα που ακούμε θα παραμείνουν λαμπρά παραδείγματα και το πολύ καλό performance των μεγάλων εταιριών θα είναι ασύνδετο με την υπόλοιπη παραγωγική βάση της χώρας. Αυτό είναι συντομία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και για την κουβέντα που είπαμε. Ελπίζω να ήμασταν χρήσιμοι και σίγουρα δώσαμε μια καλή πάσα για τους επόμενους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω ότι κερδίσαμε σήμερα και την απεργία των ταξί, κερδίσαμε τον κακό τον καιρό, έχουμε και αρκετούς που μας βλέπουν online, αλλά και κερδίσαμε και είχαμε βάλει τον πύχη ψηλά και συνεχίζουμε, δεν έχουμε τελειώσει σήμερα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον γνωστό τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, ξανά θα το επαναλάβω για πολλοστή φορά, πραγματικά είναι υποστηρικτής της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών και γενικότερα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Του είμαστε indebted, που λένε και οι Άγγλοι, για όλη του τη συμμετοχή και στις εκδηλώσεις μας κτλ. Πάντα έχει κάτι καλό να πει. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, είχαμε μία πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση, η οποία την πήγαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα, Παύλο, αν θα είναι να τον φέρουμε το Βασίλη. Βασίλη, έλα ανέβα εδώ μαζί μου. Αφού όλα τα κάνουμε παρέα. Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και εγώ σήμερα με τη σειρά μου στη φετινή συνδιάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Έναν θεσμό που ιδρύσαμε στα δύσκολα χρόνια της πολυετούς κρίσης και εδώ και πάνω από μία δεκαετία καθρεφτίζει τη φωνή, την αντοχή και το όραμα μιας υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Όταν ξεκινήσαμε, ο στόχος ήταν απλός αλλά ουσιαστικός. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαλόγου, αλήθειας και ευθύνης, όπου ο επιχειρηματίας δεν θα είναι απολογούμενος, αλλά συμμέτοχος στη λύση. Από τότε μέχρι σήμερα, η ΕΕΝΕ έχει εξελιχθεί περαιτέρω ως φορέας σκέψης, δράσης και παρεμβάσεων, ένα πραγματικό κέντρο σκέψης και παραγωγής θέσεων και ιδεών για την επιχειρηματικότητα, που συνομιλεί δομημένα και συντεταγμένα με την πολιτεία, με τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και με τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο, φέρνοντας την φωνή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο κέντρο των εξελίξεων. Με συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες, μέσα από την αγορά και άμεσης εφαρμογής. Άρα, στη διαδρομή αυτή δεν περιοριστήκαμε ποτέ σε ευχολόγια ή διαπιστώσεις. Κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι στην ΕΕΝΕ, είμαστε συγκεκριμένοι και εστιάζουμε στην ουσία. Όλα αυτά τα χρόνια επιμείναμε μεθοδικά σε θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη βιομηχανική πολιτική, την καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό. Θέσεις που έχουν υιοθετηθεί είτε μερικώς είτε ολοκληρωτικά και σίγουρα έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο σκέψης, τη λογική πίσω από μία σειρά μέτρα, καθώς και τη συνολική κουλτούρα. Παράλληλα, επηρεάσαμε την προσέγγιση των επιχειρήσεων ως προς την εξωστρέφεια και ως προς την σχέση μεταξύ τους, με άρμα τα 3 σίγμα: συνεργασίες, συνέργειες και συμμαχίες. Και διατηρήσαμε μια σταθερή αρχή, ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν ο ιδιωτικός τομέας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας. Σήμερα, σε μια νέα εποχή, ψηφιακή, πράσινη, γεωπολιτικά απαιτητική, η ΕΕΝΕ εξακολουθεί και αποτελεί σημείο αναφοράς. Με διεθνή παρουσία, συνεργασίες με ευρωπαϊκούς φορείς και ουσιαστική συμμετοχή σε διαλόγους για την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και τις επενδύσεις. Η φετινή διάσκεψη, με την συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνει την διεθνή διάσταση που έχει αποκτήσει ο θεσμός. Μια ένωση ελληνική στην ψυχή, αλλά ευρωπαϊκή στο πνεύμα και παγκόσμια στην αντίληψη. Φίλες και φίλοι, η ΕΕΝΕ είναι κάτι περισσότερο από ένα δίκτυο επιχειρηματιών. Είναι μια κοινότητα ευθύνης και ιδεών. Ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που πιστεύουν στη δύναμη της δημιουργίας, της συνεργασίας και της εξωστρέφειας. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Ότι κρατήσαμε ζωντανό το πνεύμα της πίστης. Πίστη στην Ελλάδα, πίστη στις δυνάμεις μας και πίστη στους ανθρώπους μας. Κυρίες και κύριοι, ας μου επιτρέψετε τώρα με ειλικρινή χαρά να καλωσορίσω έναν σταθερό και διαχρονικό μας συνομιλητή και σύμμαχο και φίλο, θα έλεγα, της ΕΕΝΕ. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε και υπηρετεί το δημόσιο βίο με συνέπεια, τεχνοκρατική επάρκεια, πίστη στην υγιή επιχειρηματικότητα. Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε κοντά στο θεσμό των διασκέψεών μας, συμμετέχοντας πάντα με νηφαλιότητα, με ρεαλισμό, μια πραγματική και ουσιαστική διάθεση συνεργασίας στο διάλογο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ μας Κωστή, σε καλωσορίζουμε θερμά. Είναι τιμή και χαρά μας να σε έχουμε μαζί μας και περιμένουμε με ενδιαφέρον πάντοτε να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Όπως είδατε, είχα 2 διαφορετικά καλωσορίσματα. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω από τα 2. Ένα πιο αυθόρμητο από τον κύριο Χατζημινά, τον πρόεδρο, και ένα πιο επίσημο από τον κύριο Αποστολόπουλο, τον επίτιμο πρόεδρο. Κρατάω και τα 2. Άλλωστε ήταν μια ιδιαιτερότητα αυτή.
και επομένως το κρατάω ως μια ευχάριστη ανάμνηση. Είναι τιμή και χαρά να απευθύνομαι ακόμα μια φορά στην Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ. Θυμάμαι κι άλλες αρκετές φορές να συμμετέχω. Δεν ξέρω αν έχω χάσει και καμία. Δεν θυμάμαι. Ο Παύλος λέει ότι είμαι πάντοτε παρόν. Και ξέρετε, για μας που είμαστε στον χώρο της πολιτικής, είναι πάντοτε χρήσιμο να υπάρχουν, εγώ θα το έλεγα, ενεργοί πολίτες. Είτε είναι επιχειρηματίες όπως εσείς, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενεργοί πολίτες, οι οποίοι με τις απόψεις τους, με τις ιδέες τους, να συμβάλλουν στα δημόσια πράγματα της χώρας και στην προκοπή της Ελλάδας. Και όπως και να το μετρήσουμε, η ΕΕΝΕ όλα τα τελευταία χρόνια είναι πάντοτε παρούσα με συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις. Κυρίες και κύριοι, δεν θα κάνω κάποιο ιδιαίτερο απολογισμό. Θα πω μόνο, για να είναι η τοποθέτησή μου στη συνέχεια μέσα σε ένα πλαίσιο, ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, εκεί που ήταν μαύρο πρόβατο, στις Βρυξέλλες τουλάχιστον, θεωρείται πια παράδειγμα επιτυχίας. Όχι διότι έλυσε όλα τα προβλήματά της, αλλά διότι το δημόσιο χρέος έχει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που είχαμε μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό, τώρα δεν έχουμε μόνο πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και κανονικά των επενδύσεων κατά 64%, των εξαγωγών, διπλάσιες είναι οι εξαγωγές μας σε σχέση με το 2008, και πάνω απ' όλα σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων όπως είναι η Ελλάδα, 500,000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά τα τελευταία 6,5 χρόνια. Όπως σημείωσα και προηγουμένως, δεν ισχυρίζομαι σε καμιά περίπτωση ότι η Ελλάδα έχει γίνει Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, αλλά σίγουρα άφησε πίσω της μια πολύ άσχημη κατάσταση και ανεβαίνουμε. Ήμασταν αρκετά χαμηλά, στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου από πλευράς κατακεφαλήν εισοδήματος, είμαστε στο 70%, δεν μας αρκεί, αλλά πάνω σε έχουμε τρέξει ταχύτερα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, και είναι στο χέρι μας να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, και αν συνεχιστεί σοβαρά, υπεύθυνα, συστηματικά, αυτό θα είναι προς όφελος κυρίως των ασθενέστερων, κυρίως των εργαζόμενων και κυρίως των νέων ανθρώπων. Τώρα, προφανώς, από εδώ και πέρα, εννοείται ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια βασιζόμενη στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτό, διότι δεν θέλουμε να επανέλθουμε στα προβλήματα του παρελθόντος. Αλλά ολοένα και περισσότερο από εδώ και πέρα θα δίνουμε έμφαση όχι μόνο στη μακροδιάσταση, αλλά και στη μικροδιάσταση των πραγμάτων, και μιλάω για την ανταγωνιστικότητα, για την παραγωγικότητα, για τον ανταγωνισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της τροφής ολοένα και περισσότερο από τα μάκρο στα μικρο, θέλω να σας πω ότι τον επόμενο χρόνο, ας πούμε, γιατί πλησιάζουμε πια στο τέλος του 2025, θα κινηθούμε στους ακόλουθους 7 άξονες. Δεν θα είμαι πολύ αναλυτικός, γιατί δεν έχω και τον αντίστοιχο χρόνο και δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί νομίζω μέσα από τίτλους που θα παρουσιάσω θα καταλάβετε την κατεύθυνση. Ο πρώτος άξονας είναι δίκαια και φιλική στην ανάπτυξη φορολογική πολιτική. Ξέρετε ότι έχουμε μειώσει μέχρι τώρα 83 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, μείωση του εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 22%, μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%, μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από το 1% στο 0,2%, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες, φορολογικές εκτόσεις και υπεραποσβέσεις για τις επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα και στην καινοτομία. Πέρασε στο τέλος του 2023, είναι τα πιο γενναία κίνητρα σε όλη την Ευρώπη. Υπερεκτόσεις εκεί μέχρι 315%. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες απελευθερώνουν κεφάλαια, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να ενισχυθούν και
προφανώς όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι καθόλου άσχετες με το ότι είχαμε την ανάπτυξη που είχαμε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, τις επενδύσεις που έγιναν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά και τη δημιουργία τόσων νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε και τις προτάσεις της ΕΕΝΕ για το μέλλον, διότι η προσπάθεια αυτή δεν τελείωσε. Δεν θεωρούμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και του χρόνου το 2027, το 2028 δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις φόρων. Οι μειώσεις φόρων για το 2026 έχουν παρουσιαστεί και ψηφίζονται αυτές τις μέρες στη Βουλή, ούτως ή άλλως, αλλά προφανώς πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα σε αυτό το επίπεδο την επόμενη χρονιά. Και αυτό είναι κάτι απολύτως σαφές και πιστεύω θα το επιτρέψουν και τα περιθώρια που θα έχουμε στον προϋπολογισμό. Ο δεύτερος άξονας είναι η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τι έχουμε στον προγραμματισμό μας, πέρα από τα βήματα που έχουν γίνει για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, τον εξυγχρονισμό της εργασιακής νομοθεσίας, την ψηφιοποίηση του κράτους. Τι έχουμε στο μυαλό μας, λοιπόν? Τη περαιτέρω μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, με πρωτοβουλίες που προωθεί ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 2 επίπεδα, διάφορες κοινές υπουργικές αποφάσεις που τρέχουν αυτό το διάστημα, απλούστευσης και ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Επίσης, η πλατφόρμα Μήτος, μέσω της οποίας έχει γίνει μια συνολική καταγραφή των διαδικασιών με στόχο την απλούστευση ή και την κατάργησή τους και στηριζόμενη τώρα σε αυτό μια διυπουργική επιτροπή με μένα συντονιστή θα προχωρήσει στην απλούστευση των διαδικασιών. Μιλάμε για 4.050 διαφορετικές διαδικασίες. Θα προτεραιοποιήσουμε τις διαδικασίες και θα ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση την απλούστευσή τους. Μια πολύ μεγάλη δουλειά που όμως πρέπει να γίνει. Στο ίδιο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχουμε την επιτάχυνση της δικαιοσύνης με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές, αλλά και μια καλύτερη καθημερινότητα, αν θέλετε, για τους ίδιους τους πολίτες που δεν πρέπει να αισθάνονται ότι το κράτος βρίσκεται απέναντί τους όταν θέλουν να βρουν το δίκιο τους. Στην Ελλάδα δεν πηγαίναμε καλά. Είχαμε 1.500 και κάτι μέρες για να ολοκληρωθεί μια δίκη μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν με το νέο δικαστικό χάρτη και με τους κώδικες που ψηφίστηκαν και άλλες πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν. Μέχρι το 2027 ο στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να πάμε από τις 1.500 περίπου μέρες στις 650 μέρες, μεγάλο άλμα, εκεί που είναι και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Έχουμε επίσης τη μετακίνηση των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο με διάφορες επιμέρους παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν στο τέλος Νοεμβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα. Και έχουμε και την οριστικοποίηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό, τη βιομηχανία και οι αντίστοιχες κινήσεις που θα γίνουν και για τις ηχθειοκαλλιέργειες. Όλα αυτά που σας λέω είναι στους επόμενους μήνες. Το τρίτο πράγμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Το τραπεζικό μας σύστημα δεν έχει σχέση πια με το τραπεζικό σύστημα όχι προ 10 ετών, ούτε καν προ 3 ετών. Υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Αναβαθμίζεται η κεφαλαία αγορά και το χρηματιστήριο. Υλοποιείται ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το μεγαλύτερο που είχαμε ποτέ. Θα έχουμε το 2026. Προστίθεται στην προσπάθεια το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών και φυσικά υπάρχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη δική της συμβολή ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους. Τέταρτος άξονας είναι η αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα την επέκταση των δικτύων, κάθε λογής δικτύων. Θα μου επιτρέπετε να σταθώ στα ενεργειακά δίκτυα, διότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει τα επίσημα εγγένεια της υποθαλάσσιας διασύνδεσης Κρήτης.
Το ίδιο θα συμβεί με το Νότιο Αιγαίο, αλλά και με το Βόρειο Αιγαίο, έτσι ώστε ουσιαστικά σχεδόν όλα τα νησιά μας να έχουν υποθαλάσσια διασύνδεση που έχει περιβαλλοντικό πρόσημο θετικό, αλλά και οικονομικό προφανώς πρόσημο, διότι περιορίζονται τα λεγόμενα οίκο. Στο ίδιο πλαίσιο, μιλώντας για το ανθρώπινο πια κεφάλαιο, επενδύουμε στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Στεκόμαστε στο upskilling και το reskilling. Κυρίως όμως θα δοθεί έμφαση στην πιστοποίηση, έτσι ώστε να είναι αξιόπιστη η πιστοποίηση, και στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, που επίσης αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γνωρίζω και τη δική σας ευαισθησία για αυτό το θέμα. Κατόπιν είναι ο επόμενος άξονας, ο πέμπτος άξονας, που είναι η ειδική έμφαση που θα δώσουμε στη βιομηχανία. Μιλούσα και χθες σε ένα άλλο συνέδριο του ΙΟΒΕ για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει αποβιομηχάνηση στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και 60.000 επιπλέον εργαζόμενους. Όμως μας ενδιαφέρει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, ιδιαίτερα στους τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Τέτοιοι τομείς είναι η φαρμακοβιομηχανία και οι υπηρεσίες υγείας γενικότερα, είναι η αγροδιατροφή, είναι τα logistics που είναι υπηρεσίες, εντάξει, δεν είναι βιομηχανία. Είναι η αμυντική βιομηχανία επίσης, που πέρα από τις δημόσιες επιχειρήσεις με τα όποια προβλήματα έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από πολλές και διαφορετικές πλευρές μια κινητοποίηση δυνάμεων που μπορούν να εκμεταλλευτούν και τα αντίστοιχα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενος προτελευταίος άξονας είναι η εξωστρέφεια. Πρόσφατα παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, η οποία θέλω να πιστεύω θα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο. Προβλέπει ενίσχυση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, καινοτόμες δράσεις προώθησης προϊόντων και ξεκάθαρες προτεραιότητες στη χώρα, στρεφόμενοι σε αγορές που μέχρι τώρα δεν έχουμε διεισδύσει επαρκώς, όπως παραδείγματος χάρη στην Ινδία. Και, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας ακόμα άξονας που έχει πολύ μεγάλη σημασία στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού προσωπικά, αλλά και της κυβέρνησης, που είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές και διαφορετικές πλευρές. Υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σίγουρα όμως είναι ευκαιρία για χώρες όπως είναι η Ελλάδα, διότι έχουμε καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε πολλούς επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό και αξιοποιώντας κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό μας και τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα άλματα τα επόμενα χρόνια. Αν αντίθετα αδρανίσουμε, οι μικρότερες ιδίως επιχειρήσεις κινδυνεύουν να πάνε στο περιθώριο. Και γι' αυτό η κυβέρνηση το έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της. Γι' αυτό το άφησα τελευταίο επίτηδες για να το υπογραμμίσω. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτοί είναι οι 7 άξονες χονδρικά στους οποίους θα δώσουμε έμφαση του χρόνου. Δεν είναι τα μόνα πράγματα που θα κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, θα εγκαταλείψουμε τον τουρισμό, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο τουρισμός έτσι κι αλλιώς κάνει κάθε χρονιά καινούρια ρεκόρ. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς όπου τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Η προσπάθεια που περιέγραψα, η έμφαση δηλαδή να περάσει από τα μάκρο στα μικρο, έχει τις δυσκολίες της, διότι δεν είναι κάποιος με ένα κλειδί στο Υπουργείο Οικονομικών να ελέγχει τις εκροές του προϋπολογισμού και να μειώνει τα ελλείμματα. Είναι μια πιο σύνθετη, πιο δημιουργική δουλειά που πρέπει να γίνει, διότι μόνο μέσα από την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και μέσα από την περαιτέρω αύξηση των ελληνικών εξαγωγών θα χτίσουμε πολύ πιο γερά θεμέλια, έτσι ώστε η ανάπτυξη που δημιουργείται να έχει μια ανθεκτικότητα
και μια σταθερότητα τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που απαιτείται παράλληλα φυσικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι όχι να συμφωνούμε βεβαίως σε όλα μεταξύ μας στο πολιτικό σκηνικό, πουθενά δεν γίνεται αυτό, αλλά να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα, η μεγαλύτερη δυνατή συνεννόηση και συνένεση, η μεγαλύτερη δυνατή κοινή παρονομαστές και η μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα, διότι ό,τι χτίζει κανείς χτίζεται με κόπο, αν το αφήσει και αδιαφορήσει μπορεί να γκρεμιστεί αρκετά εύκολα. Έχω υποχρέωση από τη θέση μου να το επισημάνω, όπως επίσης να επισημαίνω συνέχεια ότι εμείς σταθερά ως κυβέρνηση στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, διότι θεωρούμε ότι στην προσπάθεια η Ελλάδα να ανέβει ακόμα ψηλότερα, η επιχειρηματικότητα έχει πάντοτε ένα κομβικό ρόλο. Για να έχουμε εργαζόμενους πρέπει να έχουμε πρωτήτερα επιχειρήσεις, για να έχουμε επενδύσεις πρέπει πρωτήτερα να έχουμε επενδυτές. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά την ΕΕΝΕ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια στις εργασίες της οικονομικής σας διάσκεψης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, όχι απλά για τη συμμετοχή του, αλλά για την ενεργό συμμετοχή του, τον διάλογο με τις θέσεις. Κρατάμε πάρα πολύ ισχυρά τη διάσταση της τεχνογνωσίας και το upskilling που μας απασχολεί ιδιαίτερα στην ΕΕΝΕ, καθώς και εκείνη τη δέσμη μέτρων που μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη, των οποίων θέσεων είναι γνώριμος πράγματι, γιατί έχει τιμήσει όλες μας τις διασκέψεις. Μπαίνουμε στην ενότητα 4, που ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο the crux of the matter, όπως θα λέει ο Κρίστιαν, που είναι ο φορολογικός συντελεστής με τη λογική του marginal element, κινητροδότηση ανάπτυξη με έναν οριακό φόρο για την επιπλέον ανάπτυξη. Πραγματικά έχουμε την τιμή να έχουμε για το keynote speech τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κότσερα, Deputy Minister, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, υπεύθυνο για τα θέματα taxation, ο οποίος καταλαβαίνω θα έχει πρώτο στο βήμα. Μετά θα ανέβει ο κύριος Τομάς Αποστολίδης να εισάγει την ενότητα πλευράς της ΕΕΝΕ και αμέσως μετά θα παραδώσει κοιτάλη ο κύριος Αποστολίδης στην κυρία Θανασία Ακριβού από το ΜΕΓΑ και τον Οικονομικό Ταχυδρόμο που θα αναλάβει το συντονισμό του πάνελ. Κύριε Υπουργέ, σας καλούμε στο βήμα και σας ευχαριστούμε πολύ στο κοντά μας. Κύριε Κότσερα, παρακαλώ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, να βρίσκομαι στην συγκεκριμένη πολύ σημαντική οικονομική διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, ενός θεσμού που όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτεία, προφανέστατα αντανακλώντας τις ανάγκες της κοινωνίας που είναι προφανέστατα συνδεδεμένη και με την επιχειρηματικότητα και με την πολιτεία ως ένα σημαντικό κοινό υπόβαθρο. Και το λέω αυτό διότι η ΕΕΝΕ είναι ένας πραγματικά δυναμικός φορέας έκφρασης της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας, με δράσεις και προτάσεις που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και συνδράμουν την ελληνική πολιτεία ώστε να μπορέσει μέσα από αυτό το διάλογο, μέσα από αυτή την σημαντική ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να εφαρμόσουμε και να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες πραγματικά αντανακλούν στις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες, στις οποίες αναφέρθηκε προηγουμένως
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθότι είναι δεδομένο ότι εκεί που χτυπάει η καρδιά της εργασίας, της δημιουργίας, της παραγωγής, εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μήτρα από την οποία και η πολιτεία οφείλει να αντλεί συγκεκριμένα ερεθίσματα για να μπορέσει να εφαρμόζει πολιτικές. Και αυτό καθίσταται ακόμα πιο οξία ως ανάγκη πλέον, διότι πραγματοποιείται η σημερινή διάσκεψη σε μια περίοδο που ναι μεν η χώρα μας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που δεν ήταν αυτονόητη στο παρελθόν, αλλά παραλλήλως βρισκόμαστε σε ένα γεωπολιτικό και ευρύτερα οικονομικό περιβάλλον αυξημένης ανασφάλειας και η χώρα μας σε αυτό το περιβάλλον ακριβώς μπορεί και είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. Και αυτό δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά αντιθέτως προκύπτει από όλα τα αριθμητικά δεδομένα. Η χώρα μας αναπτύσσεται σημαντικά με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τους ρυθμούς του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το δημόσιο χρέος, που ήταν μια μεγάλη συζήτηση και παραμένει σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, αποκλιμακώνεται με ταχύτητα. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο ιστορικό των τελευταίων πολλών ετών, περίπου 17 έτη, ενώ το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον βασισμένο σε στέρεες βάσεις. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον εργασίας αναμφίβολα πιο αισιόδοξο. Προφανώς και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Προφανώς πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αλλά αυτό που έχουμε ως οικονομικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή είναι αναμφίβολα πολύ πιο σταθερό, πολύ πιο αισιόδοξο και μπορούμε και εμείς να εφαρμόζουμε πολιτικές με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα επιτεύγματα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι προϊόν μιας συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης, είναι προϊόν σκληρής δουλειάς, μεθόδου, του κόπου των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, προφανέστατα των ελληνικών επιχειρήσεων που άντεξαν και έμειναν τη δύσκολη προηγούμενη δεκαετία και αναπτύχθηκαν στη συνέχεια στην Ελλάδα, αλλά και μια υπεύθυνη πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά ταυτοχρόνως και παραλλήλως της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των πολιτών της χώρας μας. Από το 2019, λοιπόν, σε επίπεδο φορολογίας έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος, η οποία εκπέμπει την κεντρική βούληση του Πρωθυπουργού για ένα φορολογικό σύστημα φιλικότερο, ένα φορολογικό σύστημα που θα έχει μειωμένους φόρους αλλά και αυξημένα έσοδα, διότι η χώρα μας έχει μειώσει άνω των 80 φόρων όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τα έσοδα είναι σημαντικά και αυτό δείχνει ότι η μείωση των φόρων μπορεί και συνάδει με την ανάπτυξη και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, ενώ και στις επιχειρήσεις οι φορολογικές παρεμβάσεις που έγιναν ήταν σημαντικές. Τις ανέφερε προηγουμένως και ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης, σε σχέση με την φορολογία και τη μείωσή της στο 22%, της προκαταβολής φόρου, του φόρου στα μερίσματα, της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξημένες εκπτώσεις για διαφημιστικές δαπάνες, για δαπάνες υπέρ των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος. Και αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία θα συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται γιατί είναι δομική φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Επίσης, η θέσπιση ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Υπενθυμίζω ότι οι υπερεκπτώσεις που προβλέπονται στο οικείο νομοθετικό φορολογικό πλαίσιο είναι της τάξης του 300 και πλέον της 100 για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους, καθώς και για την εμπορική αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών. Επενδύουμε δηλαδή στην έρευνα, επενδύουμε στην καινοτομία, επενδύουμε στο πώς θα μπορέσει να γυρίσει ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται στο εξωτερικό και μπορεί να συνδράμει αυτή την εθνική υπαρξιακή στόχευση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και αν μου επιτρέπετε και από την εμπειρία που είχα τα 2 χρόνια που είχα την τιμή να είμαι υφυπουργός εξωτερικών, το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται τόσο σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο στο εξωτερικό, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που πλέον βλέπει την Ελλάδα με τελείως διαφορετικό μάτι.
και το να δίνεις κίνητρα που έχουν να κάνουν και με την καινοτομία και με την έρευνα, σε συνεργασία με το εγχώριο πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και το επιχειρηματικό πλαίσιο που υπάρχει, δημιουργούν συνθήκες οι οποίες μπορούν να απογειώσουν αυτόν τον τομέα, ο οποίος θα είναι για τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ σημαντικός. Δημιουργήσαμε επίσης ένα σύγχρονο πλαίσιο και επενδύουμε και σε αυτό για τη φορολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κλειστού τύπου, καθώς και για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας τις συγχωνεύσεις και έτσι τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών εταιρικών σχημάτων. Με στόχο επίσης ένα σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον, δίνουμε έμφαση σε δύο επίσης πτυχές οι οποίες είναι σημαντικές. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ψηφιοποίηση, η χρήση δηλαδή της ψηφιακής τεχνολογίας, προκειμένου να μπορέσουμε και να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης στον πολίτη και στις εταιρείες, αλλά ταυτοχρόνως να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και σύγχρονες προκλήσεις, όπως είναι η πάταξη φοροδιαφυγής και η πάταξη του λαθρεμπορίου. Και θα επανέλθω σε αυτά τα δύο. Με τον νέο κώδικα φορολογίας περιουσίας που κωδικοποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή τους τελευταίους μήνες, μετά από πολλά χρόνια εξυγχρονίσαμε και κωδικοποίησαμε τις διατάξεις και τους κανόνες που διέπουν το περιουσιολόγιο, τις αντικειμενικές αξίες, τη φορολογία κινήτων, τη φορολογία κληρονομιών, εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο αναχρονισμούς δεκαετίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο αξιολογούν όλοι, και οι επενδυτές και το επιχειρήν και οι πολίτες. Πολλές φορές αντιμετωπίζεται με μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά το να έχεις μια κωδικοποιημένη νομοθεσία είναι ένα στίχημα το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει για τα πολλά επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Επίσης, με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τους περασμένους μήνες, θέσαμε τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των τελωνίων, απλουστεύοντας τις διαδικασίες και ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζω ότι η τελωνειακή νομοθεσία έχει να αλλάξει πάνω από 25 περίπου χρόνια. Ταυτοχρόνως με το ενωσιακό πλαίσιο νομοθετικό σε σχέση με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, οφείλαμε να προσαρμοστούμε. Θα είναι εδώ στη συνέχεια, από ό,τι είδα, θα παρέμβει και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, που έχει το εκτελεστικό σκέλος της διαχείρισης αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται και σε επίπεδο αντιμετώπισης φοροδιαφυγής και στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, αλλά χάρη στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, η φορολογική δίκηση γίνεται πιο αποτελεσματική, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, μειώνεται το διοικητικό κόστος και περιορίζεται η φοροδιαφυγή που μπόρεσε πέρσι και μας έφερε αυξημένα έσοδα, τα οποία τώρα γυρίζουμε στην ελληνική κοινωνία. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και ο υγιής ανταγωνισμός, εξασφαλίζονται σταθερά δημόσια έσοδα για την άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής και ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη. Η συγκυρία της διεξαγωγής της σημερινής διάσκεψης είναι επίσης ότι αύριο ψηφίζεται στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα μέτρα της έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελεί μια φορολογική τομή, καθότι δεν είναι αποσπασματικές ρυθμίσεις για κάποιες κατηγορίες πολιτών ή επιχειρήσεων, αλλά αντιθέτως είναι μια μεταρρύθμιση δομικών χαρακτηριστικών. Έχει να γίνει πολλά χρόνια. Ίσως δεν έχει γίνει στο πλαίσιο της μεταπολίτευσης τόσο συντονισμένη και μεθοδική μείωση φορολογικών συντελεστών. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει μείωση φορολογικών συντελεστών σε όλες σχεδόν τις κλίμακες, με έμφαση στις οικογένειες, με έμφαση στα παιδιά, με έμφαση στους νέους ανθρώπους, προκειμένου να στηρίξουμε και να μπορέσουμε και με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι ο μόνος και δεν είναι εύκολο, να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού προβλήματος, της στέγης, που είναι επίσης ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά και την επιχειρηματική κοινότητα, καθότι η αγορά του ακινήτου είναι μια αγορά η οποία φέρνει έσοδα στη χώρα, έχει σημαντική συνεισφορά στις επενδύσεις, αλλά παράλληλα είναι και ένας βασικός άξονας
πάνω στον οποίο βασίζεται η πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας για το ζήτημα της στέγασης, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις που ευνοούν και το να πέσουν παραπάνω ακίνητα στην αγορά, αλλά ταυτοχρόνως να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε τα κίνητρα στους ιδιοκτήτες να βοηθήσουν και αυτοί με την πλευρά τους την ύπαρξη μιας πιο υγιούς αγοράς ακινήτων για τη χώρα. Η φορολογική μεταρρύθμιση έχει επίσης και εθνική στόχευση. Εισάγουμε καθεστώς υπερεκπτώσεων επενδυτικών δαπανών 100% στους τομείς της άμυνας και της κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων αυτών, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και την προσέλκυση διεθνών συνεργασιών, δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση προσπαθεί να καταλάβει κάθε σκέλος της οικονομικής δραστηριότητας, με προφανώς, όπως είπα και προηγουμένως, στόχευση στην οικογένεια, στους νέους ανθρώπους, στην ενίσχυση της περιφέρειας, στην αντιμετώπιση του στεγαστικού. Στο άμεσο μέλλον υπάρχει σχεδιασμός από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να υπάρξει μια περαιτέρω νομοθετική αξιολόγηση της έκδοσης φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων, αυτό που λέμε του tax ruling. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που επεξεργαζόμαστε διάφορες ασκήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορέσουν μετέπειτα να ανακοινωθούν, ενώ παράλληλα εντείνουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φορολογικής και τελωνειακής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, καθώς και τη δίκαιη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών μέσω της υλοποίησης του πυλώνα 2 της Παγκόσμιας Φορολογικής Συμφωνίας του ΟΣΑ. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο 2 πρωτοβουλίες που αφορούν σε ενσωματώσεις ενωσιακής νομοθεσίας, οι οποίες θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση την ύπαρξη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας έχει πετύχει μια αναμφίβολα θεαματική ανάκαμψη. Είναι σήμερα μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη, προσφέρει προοπτική. Επιθυμούμε αναμφίβολα η φορολογική μας πολιτική να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Βασιζόμαστε στην δημοσιονομική σταθερότητα που με πάρα πολύ κόπο έχουμε πετύχει και θέλουμε με σταθερούς κανόνες και με στοχευμένα κίνητρα για επενδύσεις να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερο ένα περιβάλλον πιο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Θα βοηθήσει τις επενδύσεις, θα βοηθήσει την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο παραγωγική Ελλάδα. Όπως είπα και στο πλαίσιο της τοποθέτησής μου, η φορολογία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση. Και έχουν γίνει ήδη βήματα και σε επίπεδο κινήτρων και σε επίπεδο μείωση φορολογικών συντελεστών, και ο στόχος μας είναι ακριβώς να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Πρέπει πάντα να προτεραιοποιούμε τα δεδομένα. Τα όρια που έχουμε δημοσιονομικά δεν είναι πάντα αυτονοήτως εύκολα διαχειρίσιμα, αλλά πρέπει, για να αποφύγουμε εποχές που η χώρα μας έθεσε σε κίνδυνο πολλά βασικά και υπαρξιακά για την πορεία της δεδομένα, να φροντίζουμε μαζί με τη δημοσιονομική προσαρμογή να έχουμε ένα φορολογικό περιβάλλον πιο κωδικοποιημένο, πιο ασφαλές, με μειωμένους συντελεστές, με ψηφιακή φορολογική διοίκηση, πιο φιλική για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Οπότε, οι προτάσεις που η ΕΕΝΕ καταθέτει, οι προτάσεις που θέτει στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών που πρέπει και εμείς να λάβουμε, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο οφείλουμε, όχι μόνο οφείλουμε, πρέπει να αξιολογούμε και να βλέπουμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και πάντα ο διάλογος με την επιχειρηματική κοινότητα, που εκ των πραγμάτων είναι η πηγή της δημιουργίας των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της χώρας, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την κάθε κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον για μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι η μείωση της φορολογίας, η ανάπτυξη των επενδύσεων, η στήριξη της παραγωγικής Ελλάδας είναι βασική της προτεραιότητα, πάντα με γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, που έχουν περάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να φροντίσουμε μόνο σε σταθερότερο και βελτιωμένο επίπεδο διαβίωσης να έχουν τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στη διάσκεψή σας.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μισό της εκδήλωσής μας, μιας πολύ όμορφης και έτσι ιδιαίτερης προσπάθειας που κάνουμε για την τόνωση της οικονομίας μας ουσιαστικά. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα και για την οικονομία του χρόνου να καλέσω στο πάνελ τους συμμετέχοντες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα. Παρακαλώ να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ και να πρεσβεύω τις θέσεις, αλλά προπάντων τις αξίες του ελληνικού επιχειρήν, μέσα από το ρόλο μου ως Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ της πρωτοβουλίας «Ελλαδικά μας». Χαίρομαι γιατί αποδεικνύεται στην πράξη ότι η φετινή διάσκεψη αποτελεί τη συνέχεια και την κορύφωση μιας συντονισμένης και άρτια προετοιμασμένης προσπάθειας από την πλευρά του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου. Οι προτάσεις που παρουσιάζουμε δεν είναι απλώς οι απόψεις ενός φορέα, όπως ακούσατε πολλές φορές σήμερα. Αποτελούν προϊόν σύνθεσης και συνδιαμόρφωσης. Μια συλλογική διαδικασία που περιλαμβάνει κορυφαίες επιχειρηματικές ενώσεις, εργοδοτικούς φορείς και φορείς που εκπροσωπούν εργαζομένους. Κοινώς, ανθρώπους της αγοράς που μιλάνε τη γλώσσα της πράξης. Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι οι συνεργαζόμενοι φορείς, γενικότερα και ειδικότερα πάνω στις προτάσεις που παρουσιάζουμε και σήμερα, είναι η Πρωτοβουλία Ελλαδικά μας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, η Ελληνική Παραγωγή και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Επίσης συμμετέχουν θερμά στις διεργασίες μας ο ΣΕΒ και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Χαιρετίζω και τους εκπροσώπους των φορέων αυτών, τους οποίους ακούσαμε προηγούμενα και θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι σήμερα μιλάμε για ένα μαζί από τον επιχειρηματικό κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν σταθήκαμε μόνο στη διατύπωση θέσεων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά φροντίσαμε να τις τεκμηριώσουμε επιστημονικά. Αναθέσαμε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών την κοστολόγηση των προτάσεων, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δημοσιονομικές τους επιπτώσεις. Στη φετινή διάσκεψη, λοιπόν, επιλέγουμε να δώσουμε διεθνή χαρακτήρα, με εκλεκτούς opinion και decision makers, να μιλήσουμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ανοίγοντας ένα γόνιμο διάλογο για τη φορολογία, την ανάπτυξιακή στρατηγική, την ανταγωνιστικότητα με ορίζοντα το 2030. Το αφήγημα και το διακύβευμα είναι πλέον πανευρωπαϊκό και το μαζί οφείλει να γίνει μεγαλύτερο με σκοπό να προσπεράσουμε τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά μας. Προχωράω λοιπόν στις σχετικές μας προτάσεις. Πρώτον, η μειωμένη οριακή φορολόγηση των επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό λειτουργεί ως κίνητρο για την επίτευξη υγιούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της ρευστότητάς τους. Επίσης, η οριακή φύση του μέτρου συνεπάγεται μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν εδώ είναι το εξής. Στην περίπτωση που τα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο της τελευταίας τριετίας, προσαυξημένα με το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, η επιπλέον διαφορά να φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10%. Ο στόχος είναι να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο αύξησης επενδύσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στη βιομηχανία, για την αξία της οποίας τόσος λόγος γίνεται και στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχετικό σχέδιο νόμου προτείνουμε να υπάρχει δέσμευση ότι το effective tax rate δεν θα είναι μικρότερο του 15% σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΑ. Ακόμα με μια ματιά εκτός Ελλάδας, παραλλαγές του μοντέλου οριακών φόρων ως κίνητρο ανάπτυξης εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ρουμανία. Η πρόταση αυτή, πάντα βάσει του ΙΟΒΕ, οδηγεί σε επιπλέον επενδύσεις ύψους 2,57 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Η επόμενη, δεύτερη πρότασή μας σχετικά με το φορολογικό κομμάτι αφορά τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Η προκαταβολή φόρου λειτουργεί, κακά τα ψέματα, στην πράξη ως ποινή για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και όχι μόνο. Αντί να ενισχύονται λοιπόν, τιμωρούνται με υψηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν εδώ είναι το εξής. Σταδιακή κατάργηση
της προκαταβολής φόρου για την αποφυγή αυξημένου πραγματικού φορολογικού συντελεστή, όταν μια επιχείρηση αναπτύσσεται από το ένα έτος στο άλλο. Στόχος εδώ είναι η βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και η δημιουργία μεγαλύτερου χώρου για επιπλέον επενδύσεις. Η πρόταση αυτή συστήνει σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 10% το πρώτο έτος, μέχρι την εξάλειψή του. Στο πνεύμα όμως της πρότασης θα ήταν και μια πιο σταδιακή μείωση του φόρου της τάξης του 3-5% το χρόνο. Η πρόταση αυτή, πάντα βάσει του ΙΟΒΕ, οδηγεί σε επιπλέον επενδύσεις ύψους 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Και οι δύο προτάσεις, λοιπόν, αποτελούν εκτός των άλλων και ουσιαστικό κίνητρο ειλικρινούς παρουσίασης των κερδών των εταιριών και κατά συνέπεια μείωσης της παραοικονομίας. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, σήμερα είναι αν μπορούμε να σχεδιάσουμε μια φορολογική πολιτική που επιβραβεύει την παραγωγή, τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τις επενδύσεις. Ο επιχειρηματικός κόσμος, λοιπόν, απαντάει μαζί ναι, μπορούμε, και απαντάμε και στο πώς. Ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτόν τον σκοπό και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα κάτσετε μαζί μας, κύριε Αποστολίδη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα αρχίσουμε με αυτό το τελευταίο ερώτημα το οποίο θέσατε στο τέλος. Εάν μπορούμε, η αλήθεια είναι ότι η φορολογική πολιτική πολλές φορές έχει υπάρξει εμπόδιο για εσάς τους επιχειρηματίες, για τις επενδύσεις και το θέμα είναι πώς μπορεί πλέον να γίνει ένας μοχλός ανάπτυξης. Νομίζω εδώ θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε. Έχω μαζί μου έτσι πάρα πολύ εξαιρετικούς ομιλητές. Πρώτον, έχουμε τον κύριο Πιτσιλή, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, διοικητή της ΑΔΕ, ο οποίος θα είναι μαζί μας online. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε, φαντάζομαι σε λίγο θα τον δούμε. Είναι βέβαια μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας, κύριε Πιτσιλή. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον κύριο Αλέξη Πατέλη, πρώην επικεφαλής οικονομικό σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Γεια σας, κύριε Πατέλη. Καλησπέρα. Την κυρία Σπασία Μάλιου, δικηγόρος, εταίρος της Ποταμίτης Βεκρής. Γεια σας, κυρία Μάλιου. Και τον κύριο Αλεξάνδερ Μέγκντεν, Economist Tax Foundation. Welcome. Λοιπόν, να αρχίσουμε όμως, δεν ξέρω, κυρία Αποστολίδη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η νούμερο 1 πρότασή σας είναι για την οριακή φορολόγηση. Και έχει σημασία, νομίζω, να ακούσουμε από διάφορες οπτικές και αν υπάρχουν ζητήματα πάνω σε αυτήν την οριακή φορολόγηση. Μπορεί να υπάρξει, μπορεί να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε από τον κύριο Πιτσιλή, έτσι που είναι το πιο τεχνικό κομμάτι. Αν βλέπετε εμπόδια, κύριε Πιτσιλή, τεχνικά ή εφαρμοστικά για την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού οριακής φορολόγησης. Τώρα την άκουσα και εγώ την πρόταση. Νομίζω θέλει μία μελέτη. Τα εφαρμοστικά δεν είναι τα πιο δύσκολα, θα έλεγα. Ιδίως αν υπάρχει μία εμπειρία στο εξωτερικό. Αυτό που νομίζω ότι έχει, δηλαδή μπορούμε να δούμε πώς άλλοι το έχουν κάνει. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι να μετρηθεί αυτή η πρόταση και να αξιολογηθεί η επίπτωσή της στα έσοδα, στα δημόσια έσοδα, με βάση του σχεδιασμού που έχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τις ανάγκες που έχει καταγράψει και τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε από εσάς, εάν δοθεί τέτοια οδηγία, τεχνικά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι πάντα τα δημοσιονομικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εκ πρώτης όψεως που λέμε, έτσι, προφανώς θέλει μια μελέτη, Εντάξει. είναι μια πρόταση που ακούστηκε τώρα εδώ, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, η οποία όμως να αξιολογηθεί από όλες τις πτυχές της. Μάλιστα. Να πάω εγώ τώρα στον κύριο Πατέλη εδώ. Ακούσατε κι εσείς έτσι, την πρόταση της ΕΕΝΕ για την οριακή φορολόγηση. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό της οριακής φορολόγησης για τα υπερβάλλοντα κέρδη είναι συμβατό γενικά με την αναπτυξιακή φορολογική και για την Ελλάδα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πλέον άλλοι κανόνες, κύριε Πατέλη, και αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων.
Καλησπέρα σε όλους και όλους και ευχαριστώ πολύ καταρχήν να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση για αυτή την θαυμάσια εκδήλωση. Πλέον δεν αποτελώ μέρος της κυβέρνησης, οπότε δεν θα ήταν σωστό για μένα να σχολιάσω για τις πολιτικές της κυβέρνησης. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι για τη γενικότερη φιλοσοφία της φορολογικής πολιτικής της υπάρχουσας κυβέρνησης, η οποία όταν ήρθε στην εξουσία το 2019, αν θυμάστε από τότε, ένα από τα κεντρικά αιτήματα ήταν η μείωση των φόρων, οι οποίοι είχαν αυξηθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, να κρατάμε πάντα υπόψη ότι η φορολογική πολιτική δεν λειτουργεί από μόνη της. Δηλαδή, στο ερώτημα θα θέλαμε ή όχι να μειωθεί κάποιος φόρος, προφανώς όλοι απαντάμε ναι. Πάντα είναι ζήτημα επιλογών. Δηλαδή, ή θα μειωθεί ένας φόρος, ή θα μειωθεί ένας άλλος, ή θα αυξηθούν οι δαπάνες. Μπορεί να επιλέξουμε ως κοινωνία να χτίσουμε 3 παραπάνω νοσοκομεία και φυσικά όλα αυτά στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Δηλαδή, δεν είναι νομοτελειακό ότι θα μειώνονται οι φόροι. Το 19, λοιπόν, όταν ήρθε η κυβέρνηση στην εξουσία, και το περιγράφω αυτό στο βιβλίο μου «Η Μεγάλη Επιστροφή» που κυκλοφορεί τώρα, υπήρχε μια γενικότερη φιλοσοφία ότι στο βαθμό που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αυτός πρέπει να επικεντρωθεί ως προς τις μειώσεις των φόρων, στη μείωση των φόρων στην εργασία και στο κεφάλαιο. Και σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις της ΕΕΝΕ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί σε αυτά τα δύο? Γιατί η χώρα μας είχε ένα επενδυτικό κενό το οποίο έπρεπε να καλυφθεί. Τότε βέβαια υπήρχε και υψηλότερη ενεργεία και έπρεπε λοιπόν να ενθαρρυνθούν και οι νέες δουλειές και οι νέες επενδύσεις. Σε αντίθεση με τη μείωση των φόρων, για παράδειγμα, στην κατανάλωση. Και αν παρακολουθήσετε την πορεία αυτής της κυβέρνησης, μείωσε τους φόρους στις ασφαλιστικές εισφορές, κατάργηση της εισφοράς ελεγγύης κτλ. Και όχι του ΦΠΑ. Θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση εδώ του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας, το οποίο παραμένει ελληματικό. Εισάγουμε παραπάνω από ό,τι εξάγουμε, οπότε και πάλι αυτό στηρίζει την άποψη ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση στο βαθμό που πολλά από τα προϊόντα που καταναλώνουμε δεν παράγονται στη χώρα μας και δεν πρόκειται να παραχθούν στο μέλλον. Αλλά νομίζω ότι κοιτώντας προς τα εμπρός, αυτή θα είναι η έμφαση της φορολογικής πολιτικής. Ενθάρρυνση της εργασίας και των επενδύσεων. Νομίζω το υποσχέθηκε και πριν ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είπε δεν σταματήσαμε εδώ. Το 27 είναι μια άλλη χρονιά, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επιμείνω όμως στην πρόταση της ΕΕΝΕ και στην οριακή φορολόγηση. Να πάμε στην κυρία Μάλιου από την νομική οπτική, κυρία Μάλιου. Αν υπάρχουν νομικά ή συνταγματικά ζητήματα που θα έπρεπε να προβλεφθούν για ένα τέτοιο διαφοροποιημένο φορολογικό συντελεστή. Θα υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθεί φορολογική, για παράδειγμα, διάκριση? Ευχαριστώ πολύ για το λόγο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Λοιπόν, εμείς οι νομικοί πάντα κάποιο εμπόδιο βρίσκουμε, να προσπαθήσω να μην το βρω. Να ξεκινήσω λίγο από την αρχή. Η καλή νομοθέτηση έτσι αλλιώς προϋποθέτει ανοχή στο Σύνταγμα, το εσωτερικό ανώτατο νομοθετικό μας ανάγνωσμα και πλέον στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο δίκαιο που αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Εντός αυτών των πλαισίων, η φορολόγηση οποιοδήποτε μέτρου επιβάλλει φόρο ή απαλλάσσει από φόρο είναι ανεκτό, γιατί γενικά είναι ανεκτή οποιαδήποτε πολιτική επιλογή αναφορικά με το φόρο, γιατί έτσι αλλιώς η φορολογία είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Επομένως, για να ξεκινήσουμε από το συνταγματικό πλαίσιο. Ως προς το συνταγματικό πλαίσιο, το βασικό είναι ένας φορολογικός νόμος καταρχήν να ψηφίζεται από τη Βουλή. Έτσι, το αυτονόητο, διότι αυτό το έχουμε κληρονομιά από το 12ο αιώνα, από την Αγγλία, από τον Ιωάννη τον Ακτήμονα. Είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και έχει σημασία. Άρα χρειάζεται μια κοινοβουλευτική συνένεση. Ένα δεύτερο ουσιαστικό ζήτημα είναι η επιλογή αυτή να μην παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Και όταν λέμε ισότητα, εννοούμε μια οριζόντια ισότητα, όλα τα ίδια πράγματα ρυθμίζονται με ίδιο τρόπο και μια κάθετη ισότητα, όλα τα μη ίδια δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τον ίδιο τρόπο. Άρα, λοιπόν,
Αν αυτό τηρηθεί στο μέτρο που προτείνουμε, πολλές φορές η επιλογή να επιβάλλουμε ή να απαλλάξουμε από φόρο δεν είναι απλώς ανεκτή συνταγματικά, αλλά αποτελεί και αναγκαίο μέτρο για να ενθαρρύνουμε άλλους συνταγματικούς σκοπούς, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Διότι αναπτύσσοντας ανταγωνιστικότητα, αναπτύσσουμε και εξυπηρετούμε το 106 του συντάγματος, που είναι η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Άρα, στο εσωτερικό επίπεδο, αν αυτό το μέτρο έχει μια γενικότητα, καταρχήν εγώ δεν βλέπω όχι απλώς κόλλημα, αλλά ίσα-ίσα βλέπω ότι μπορεί και να αναπτυχθεί ως αναγκαία επιλογή. Πάμε τώρα λίγο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που τα πράγματα θέλουν μια μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί θέλουν μεγαλύτερη προσοχή? Διότι έχουμε έναν κανόνα ευρωπαϊκό, όπου απαγορεύεται η κρατική ενίσχυση. Γιατί αυτή στρεβλώνει τους όρους του ανταγωνισμού. Κομμάτι της κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την εμπειρία την ευρωπαϊκή, μπορεί να είναι και η παροχή φορολογικών απαλλαγών. Άρα, αυτό το μέτρο που προτείνουμε πρέπει να το εξετάσουμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Πώς το εξετάζουμε? Καταρχήν, να ξέρουμε ότι θέματα κρατικής ενίσχυσης μπορούν να τεθούν μόνο σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Άλλου είδους απαλλαγές που αφορούν μισθωτούς ή άλλες πηγές εισοδήματος δεν μπαίνουν κάτω από αυτό τον φακό. Άρα, εδώ το μέτρο αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα και θα μπει κάτω από αυτό τον φακό. Πότε επεμβαίνει το ευρωπαϊκό μας περιβάλλον και μας λέει ότι έχουμε ζήτημα απαγορευμένης κρατικής ενίσχυσης? Όταν το μέτρο δεν εντάσσεται σε μια γενική ρύθμιση. Δηλαδή, αν το μέτρο αφορά στο σύνολο και ενταχθεί στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταλάβει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει πρόβλημα. Ακόμα και επιλεκτικό να ήταν, γιατί αναφέρατε τη βιομηχανία πριν, εκεί θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στον τρόπο που θα το προτείνουμε, έτσι ώστε το επιλεκτικό αυτό μέτρο να μην εξαιρεί, να μην ρυθμίζει, να μην δίνει το πλεονέκτημα μόνο σε έναν τομέα της μεταποίησης της βιομηχανίας και να αποκλείει τομείς που βρίσκονται και τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Άρα, η καταρχήν απάντηση, γιατί εμείς στη νομική δεν έχουμε τίποτα εύκολο να απαντάμε, η καταρχήν απάντηση είναι είμαστε μαζί σας και προχωράτε, απλώς με έναν προσεκτικό τρόπο. Νομίζω ότι όταν χρειάζεται τον βρίσκουν από παντού το σωστό τρόπο, κυρία Μάλιου. Λοιπόν, να πάμε εδώ στον κύριο Αλεξάνδερ Μέγκντεν και θα θέλαμε να μας πείτε ότι σε ποια άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο γενικά έχετε δει τέτοιες επιτυχημένες εφαρμογές παρόμοιων προτάσεων, αλλά και τι μπορεί να μάθει η Ελλάδα από αυτές τις άλλες χώρες, από αυτά τα παραδείγματα? Thanks a lot for the kind invitation to ΕΕΝΕ again and starting this important discussion about tax competitiveness. If we compare internationally, we rank countries on their tax competitiveness among all developed countries in the OECD. Greece ranks 23rd among 38 OECD countries right now, a little bit worse in European comparison, so there's still a long way to go. And this is in multiple tax areas. I think what I'd like to highlight of the proposals made is the accelerated depreciation proposal. So right now, Greece ranks at the very bottom of the OECD, together with a couple of other countries on depreciation. This measure, I just calculated yesterday, would bring Greece to the OECD average, similar to a country, slightly below a country like Germany. So that would already be a good move. Accelerated depreciation is one of the most cost-effective measures to spur investment that tax policymakers have at hand. That's because it works to directly lower the cost of capital for new investment without affecting the revenue from the returns of old investment. Greece could do a lot more. Some countries that have followed the theoretical ideal of letting businesses expense 100% of their investment costs in machinery are the United Kingdom, as making that permanent as recently as 2023,
the United States, which has this year also expanded it to industrial buildings. They've been fairly successful with it. Of course, there are the golden examples of Estonia and Latvia that have the near perfectly neutral tax systems for this, that only tax you on distributed revenue, distributed profits, not annually. That's even better. We might not get there within the next few years, but I still think Greece should be more ambitious on the front of accelerating depreciation and capital allowances. I think what the proposal for marginal taxation of companies might aim at, but it may risk some tax planning. I think the devil is in the detail here, but I think there is an issue that Greece has some of the most restrictive rules in the OECD on accounting for losses. So in Greece, you can only carry forward losses for 5 years, and you don't have any carrybacks. That's very inefficient. Ideally, companies should be taxed on their average profits over time and not penalized for variant profits. So Greece should follow the example of most European countries that have unlimited loss carry-forwards. And there's also a question, if the fiscal costs may be an issue for accelerated depreciation, we often propose neutral cost recovery that is indexing capital allowances over time. So then you can also go towards the more long-lived assets like buildings and structures, with the costs being spread over time, but the investment coming right away. I think I would use some guarding words for other countries that have accelerated their depreciation schedules, which is, for example, Germany or the Czech Republic, which have made them temporary. I think that's a big risk because if they are only temporary, their effect will also phase out and not leave Greece more prosperous, so you should make them permanent. Okay. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως. Νομίζω έτσι ακούσαμε τις πρώτες τοποθετήσεις. Βλέπω ο χρόνος όμως περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη στην πρώτη ερώτηση φάγαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Να πάμε ξανά να κάνουμε τον γύρο των ερωτήσεων στον κύριο Πιτσιλή. Και κύριε Πιτσιλή, θα ήθελα να μας έτσι πείτε πώς η νέα ψηφιακή εποχή που βρίσκεστε πλέον, νομίζω έχετε εξυγχρονιστεί πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, διευκολύνει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Δεν τον ακούμε μάλλον τον κύριο Πιτσιλή. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Ωραία. Ένας από τους βασικούς λόγους, αν θέλετε, του εξυγχρονισμού μας είναι να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά κάτω από αυτόν τον τίτλο. Από την ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών λύσεων για να μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρούν τις υποθέσεις τους και τα αιτήματά τους με τη φορολογική αρχή χωρίς να χάνουν χρόνο, ως τον εξυγχρονισμό των ελέγχων με νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν να υπερασπιζόμαστε το υγιές επιχειρήν. Γιατί κακά τα ψέματα η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο θέμα απώλειας δημοσίων εσόδων, είναι και ένα βαθιά αντικοινωνικό φαινόμενο το οποίο χτυπάει προεχόντως στην επιχειρηματικότητα, διότι αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή με τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν και με αυτά που αναπτύσσονται, δημιουργείται μια αίσθηση ότι ουδής ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά και άρα μπορεί να καλλιεργηθεί ένα ευρύτερο πνεύμα ανομίας. Είμαστε λοιπόν εδώ για να υπερασπιστούμε το υγιές επιχειρήν. Τα νούμερα δείχνουν ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό
της υπερεπίτευξης των εσόδων προέρχεται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το κενό ΦΠΑ, το οποίο πάντα ήταν ένας μεγάλος βραχνάς για την ελληνική οικονομία, από 30 σχεδόν %, έχει πέσει στο 13,7 για το 2022 και αναμένουμε πολύ σύντομα ακόμα καλύτερα νέα στον τομέα αυτό και αναθεώρηση του 2022 προς τα κάτω, αλλά και καλύτερα νούμερα για το 2023 και το 2024. Θα έλεγα ότι όλος μας ο σχεδιασμός, για να μην φάω και τον χρόνο όλων, να κλείσουμε με αυτή την γενική φράση, είναι η ολιστική αναδόμηση πια της λειτουργίας μας στο μοντέλο μία υπηρεσία, ένα σύστημα, μία αρμοδιότητα. Δηλαδή να φτάσουμε να μπορούμε να λειτουργούμε, να εξυπηρετούμε πολίτες και επιχειρήσεις από όπου και αν βρισκόμαστε, από όπου και αν βρίσκονται αυτοί, με νέα ψηφιακά εργαλεία και χωρίς τους περιορισμούς των τοπικών γεωγραφικών αρμοδιοτήτων που έχουμε σήμερα. Είναι μια μεγάλη και πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση. Είναι όμως αναγκαία, θα σας έλεγα, διότι αυτό που έρχεται τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο έλλειψης ανθρώπινων πόρων, κυρίως λόγω των δημογραφικών συνθήκων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε όλη την αποτελεσματικότητα και να είμαστε προνοητικοί. Λοιπόν, κύριε Πατέλη, να έρθω εδώ πέρα, στον κύριο Πατέλη. Δεν ξέρω, ποια θεωρείτε ότι είναι αυτά τα φορολογικά ή τα θεσμικά κίνητρα που θα μπορούσαν να δώσουν την επόμενη όθηση στις επενδύσεις, στην καινοτομία? Τι βλέπετε μπροστά? Κοιτάξτε, και πάλι δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, τώρα πια που δεν είμαι μέρος της κυβέρνησης, όμως θα πω κάτι διαφορετικό. Θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας 6 χρόνια τώρα να μειώνονται οι φόροι και οπότε είναι εύλογο το ερώτημά σας, τι άλλος φόρος θα έπρεπε να μειωθεί. Όμως αυτό δεν είναι κάτι το δεδομένο. Ζούμε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλοι πάντα θα θέλαμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, αλλά για παράδειγμα σε κάποιες μελλοντικές βουλευτικές εκλογές θα μπορούσε να εκλεγεί κάποιο άλλο κόμμα. Και αν δούμε τις προτάσεις των πιο πολλών κομμάτων, αυτές είναι προς την κατεύθυνση της αύξησης της φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων κερδών, της αύξησης της φορολόγησης των μερισμάτων. Αν δούμε το ευρωπαϊκό σύστημα σήμερα, θα δούμε ότι στις πιο πολλές χώρες δεν γίνεται συζήτηση για μείωση των φόρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα το πρωί ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε δημοσίως εν ώψη του προπολογισμού που θα κατατεθεί ότι τέλος πάντων, τι λέτε τώρα, πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους, γιατί αν δεν τους αυξήσουμε θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Και απλώς το θέμα της συζήτησης είναι σε ποιους ακριβώς φόρους θα υπάρξει αυτή η αύξηση. Και φυσικά στη Γαλλία, η υπερδύναμη της Ευρώπης, όπου υπάρχει ουσιαστικά μία παράλυση του πολιτικού συστήματος και μία προσωρινή κυβέρνηση, η οποία έχει σκοπό μόνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και υπάρχουν πάλι συζητήσεις για ένα φόρο μεγάλης περιουσίας ή για φορολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων κτλ. Ακόμα και στη γειτονική μας Ιταλία υπάρχει μια αντίστοιχη συζήτηση. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει όλοι μας και η επιχειρηματική κοινότητα να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Η χώρα μας πλήρωσε πολύ ακριβά τα λάθη της δεκαετίας που οδήγησε στην κρίση. Κανένας δεν μπορεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί όταν δεν υπάρχει το σωστό γενικότερο σύστημα στην οικονομία, το οποίο περιλαμβάνει και το πολιτικό. Και θα έλεγα ότι όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη σταθερότητα που έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια. Κυρία Μάλιου, να έρθω σε εσάς. Απλά θα ζητήσω πολύ σύντομες τοποθετήσεις, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει. Πώς αξιολογείτε την προστασία του φορολογούμενου και την ασφάλεια δικαίου στο ελληνικό πλαίσιο, κυρία Μάλιου, και τι χρειάζεται να αλλάξει για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη? Κοιτάξτε, αυτό είναι η ερώτηση των τελευταίων 3-4 δεκαετιών. Ναι. Αλλά αν έπρεπε να απαντήσω με μία φράση, θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να καλύψουμε είναι την απόσταση ανάμεσα στην καλή πρόθεση, την πρόθεση για μια καλή νομοθέτηση
και το τρόπο που αυτή η νομοθέτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας και σε επίπεδο δικαστικής εξουσίας. Έχουν γίνει πολλά. Η αντικειμενικοποίηση που ανέφερε ο αναντικατάστατος διοικητής της ΑΔΕ έχει οδηγήσει στη δυνατότητα και μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και της καλύτερης πάταξης φοροδιαφυγής, γιατί έχουμε πολλή πληροφορία. Παρά τα αυτά όμως, έχουμε στο τραπέζι ανοιχτά ζητήματα γραφειοκρατίας, έχουμε ζητήματα καλύτερης γνωσιακής εξειδίκευσης του ελεγκτικού μηχανισμού, του δυναμικού, του ανθρώπινου δυναμικού, όπως και των δικαστών μας. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα μηχανισμών που να μπορούν να επιλύουν γρήγορα αιτιάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας σε φορολογικούς καταλογισμούς. Γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε ένα σύστημα διαιτησίας που να αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα ανοιχτά ζητήματα ερμηνείας φορολογικών νόμων. Να κάτι που θα μας έδινε μια γρήγορη απάντηση. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης νωρίτερα, ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Η απάντηση που έχει δοθεί μέχρι τώρα στο τραπέζι από το 2010 μέχρι σήμερα είναι να περιορίζουμε το δικαίωμά μας να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να ελαττωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις. Αυτό όμως δεν είναι απάντηση σε ένα κράτος δικαίου, ούτε βοηθάει την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη, διότι δεν δημιουργεί ασφάλεια δικαίου. Επομένως, έχουμε μια σειρά αποζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή, όχι τόσο στην νομοθέτηση. Και με χαρά κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Λοιπόν, να πάω έτσι και στην τελευταία ερώτηση στον κύριο Μέγκντεν. Θα αφήσω, θέλω 2 λεπτάκια την τοποθέτησή σας, να αφήσουμε λίγο χρόνο για το τέλος. Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διεθνείς τάσεις που θα επηρεάσουν πιο έντονα την ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική την επόμενη δεκαετία. Yes, there certainly are. So one thing that is coming, or that has come, is the global minimum tax, which is more of a European minimum tax right now. And the consequences of that are still playing out. One design flaw in the global minimum tax that has been under-discussed is the distinction between refundable and non-refundable tax credits, which is fairly technical, but it means that refundable tax credits, essentially subsidies, receive better treatment than other measures under the global minimum tax. So we could see subsidy races flame up again in the European Union. I would advise Greece not to play these subsidy races. This can be ruinous. What is still getting a good treatment under the global minimum tax, and rightfully so, is time-dependent measures, which happen to be quite effective. So that would include accelerated depreciation and also proper accounting for past losses. So I think that would be the better way to deal with this and not fall into the trap, only because it's favorably treated under the global minimum tax to delve into the subsidy wars. Another one that we have is, of course, CBAM, the carbon adjustment for the European carbon pricing system. And carbon pricing systems work much better than lots of command and control regulations, but the international coordination is still, that's a difficulty. And this is something that I think is an open-ended question, if we will win other partners internationally or if it will just pose a trade barrier. But I think Greece, as a national government, not going through the EU, but on the national policy level, can do little to affect that. So here, you would have to rely on other policy levers that stand in the way of growth in Greece, and there are still plenty of those.
Λοιπόν, είπα ότι θα αφήσω έτσι 2 λεπτάκια, 3. Κύριε Αποστολίδη, σας άφησα εκεί στην άκρη. Δεν είστε παραπονούμενος, φαντάζομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ωραία. Θέλω έτσι να κλείσουμε με μία έτσι γρήγορη ερώτηση που θέλετε να κάνετε εδώ και μία πολύ μικρή τοποθέτηση με 1-2 λέξεις, αν θα μπορούσατε να κάνετε ο καθένας. Κύριε Αποστολίδη. Θα ήθελα να κάνω μία έτσι, διπλή ερώτηση, έτσι, προσκαλώντας σε μία όσο πιο τολμηρή απάντηση γίνεται σε σχέση με αυτή. Ποια είναι τελικά τα κύρια ουσιαστικά εμπόδια στην υλοποίηση αναπτυξιακών φορολογικών πολιτικών σε Ελλάδα και Ευρώπη? Είναι πολιτικά, είναι τεχνικά, είναι ιδεολογικά, είναι συνδυασμός? Και τελικά πώς μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι οι νέες φορολογικές παρεμβάσεις θα οδηγήσουν όντως σε αύξηση της παραγωγικότητας και όχι απλά σε μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση? Ο κύριος Πατέλης εδώ να μας απαντήσει. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Τώρα προσπαθούσα να σκεφτώ την απάντηση. Νομίζω μακροπρόθεσμα, ως οικονομολόγος θα πω ότι η οικονομία είναι. Δηλαδή, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της χρεοκοπίας, οπότε μακροπρόθεσμα όλα τα νούμερα πρέπει να βγαίνουν. Και θα έλεγα ότι στο ενδιάμεσο, στο μεσοπρόθεσμο, είναι η πολιτική. Διότι εν τέλει συνεχίζουμε και είμαστε κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο κυρίαρχος λαός παίρνει τις αποφάσεις ως προς το ποια κατεύθυνση θέλει να στρέψει την πολιτική της χώρας. Θα έλεγα ότι αυτοί είναι οι δύο συνδυασμοί. Να μας πει την άποψή του και ο κύριος Πιτσιλής. Εγώ δεν έχω πολλά να προσφέρω σε αυτή την ερώτηση. Είναι ερώτηση πολιτικής. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς από την πλευρά μας εργαζόμαστε έτσι ώστε η φορολογική πολιτική στη χώρα να είναι όσο καλύτερη γίνεται. Γιατί υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι η φορολογική πολιτική κάθε χώρας είναι όσο καλή είναι η φορολογική της διοίκηση. Αν εμείς λοιπόν μπορούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές με ταχύτητα, με ακρίβεια, με δικαιοσύνη, με διαφάνεια, τότε μπορεί και ο κυρίαρχος λαός, όπως είπε ο κύριος Πατέλης, δια της κυβέρνησης και του Υπουργείου, να αισθανθεί την άνεση ότι μπορεί να τις σχεδιάσει αυτές τις πολιτικές. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα πάντως. Θα έλεγα, καλό είναι να μην μεμψημυρούμε κιόλας. Δηλαδή, υπόθηκαν και πριν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο μυαλό μας ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια μεγάλη μείωση των συντελεστών και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη αύξηση των δημοσίων εσόδων. Το 2007 τα δημόσια έσοδα ήταν 48 δις, 47 νομίζω. Το 2024 ήταν 71. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά σχεδόν 50% μέσα σε 7 χρόνια. Όλα αυτά σε ένα καθεστώς μείωσης των φόρων. Θα συμφωνήσω πλήρως με τον κύριο Πατέλη ότι έχει να κάνει, και το είπα και στην αρχή, ότι έχει να κάνει με την άνεση που πρέπει να αισθάνονται αυτοί που σχεδιάζουν εν σοφροσύνη ένα σύστημα, ότι όποια παρέμβαση γίνει δεν θα δημιουργήσει μία αναστρέψιμες καταστάσεις αν κάτι πάει στραβά αύριο στην οικονομία, και δυστυχώς η νέα κανονικότητα έχει πάρα πολλά απρόβλεπτα, στραβά και δύσκολα. Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό, κύριε Πιτσιλή. Βλέπω ότι έχει τελειώσει και ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ όλους. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πάντα πάρα πολύ λίγος για να κάνουμε έτσι συζητήσεις και πιο βαθιές από ό,τι καμιά φορά χρειάζεται. Νομίζω ακούσαμε όμως πολύ διαφορετικές απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα έτσι την τιμή να συντονίζω αυτό το πάνελ και νομίζω υπάρχει και συνέχεια εδώ. Ευχαριστούμε και εμείς. It was truly great listening to a panel focused on taxation and ways to incentivize growth via taxation. And the immediate next panel, the session I'm about to introduce, session number 5, focuses
on a crucial sphere that is for the first time formally on the agenda, not just of the Hellenic Entrepreneurs Association, but across Europe as a key pivotal element in European strategy. The contribution of defense and security to European economic development, pinpointing to the dimension of dual-use technologies, a powerful lever for growth in other parts of the world for decades and decades, but in Europe now a huge bet that ties extremely well with artificial intelligence, reindustrialization as defined by ΕΕΝΕ, with bridges virtually with all aspects of the services and the innovation industries of Greece and Europe. So, without further ado, I want to introduce our keynote speaker. Hello, can you hear me? Yes. Madame Goulart, Professor of Practice, Global Affairs and Geopolitics at the Bocconi School of Management, Deputy Governor of the Bank of France in the period 2018-2022, who is joining us online. And in the meantime, in the panel, under the moderation of Stavros Ioannidis from Sky TV, come Andrea Barbigelata, SME Counselor of Aerospace and Defense Industry Association of Europe, and Ms. Paraskivi Papadoniou, Head of Unit at the DG DEFIS of the European Commission, the Defense, Single Market and Hybrid Threats of the European Commission Division. I surrender the panel to Mr. Ioannidis and above all to Madame Goulart, who was also the Minister of Defense of France. An identity, Madame Goulart, that is not on your CV that I have in front of me, but is surely with you. We have actually one more practitioner from Bocconi here, Professor Ngeni, who was describing the true excellence that you bring to the table always with your insights from your various roles in government. I pass the stage to you, and I hope that I have fulfilled the bridge that will allow you to extend the keynote speech to this forum. Thank you so much. Thank you. I hope you can hear me well. The strange thing is that we made all the tests before, and I could see the room. Now I don't see anyone. But if you can hear me, it's the most important thing. So first of all, I wanted to thank Mr. Hadjiminas for the invitation. The only bad thing is for me to be online and not in Athens, which would be much nicer. The topic of this panel is very timely and, to be honest, very serious. As Draghi wrote 1 year ago, Europe faces conventional warfare on the eastern border and hybrid warfare already everywhere, including attacks against democracy. So we have to take it very seriously. Russia has dramatically increased its defense spending since 2022. This is something many people don't have in mind. They have more capacities now than at the beginning of the invasion, and they produce, for example, much more tanks than we can. I will try to be brief for a very complex topic and tackle 3 points. The first one is on the difference between the math and politics, if I may. So if you do the math, it is quite simple. There was a brilliant article in the FT during the summertime from Mrs. Nice saying that more or less as Russia has a GDP of 10% of the GDP of the European Union, more or less the one of Italy, well, and as we are much bigger and they spend 6% of their GDP for defense, it's only 0.6% for us. So it's feasible. And on average, our debt in Europe is below the levels of Japan, China, US, UK, etc. But in my opinion, politics matter a little bit more than that, even if it's perfectly correct. So why does politics matter? First of all, we need to make sure that economy and military expectations converge. It is not a given. You may need, for example, immediately to be equipped, so you buy outside Europe, which is not going to provide growth inside the country. The ECB, and this is an interesting point because I spent some years there at the Governing Council with my governor, and I remember the ECB never wrote anything about defense, and they wrote 2 pieces in their blog this summer. So the second point is that we must overcome the lack of centralized decision-making capacity in Europe, above all on foreign affairs and security issues, but not only on budgetary issues. We spend our money separately,
defense remains a member state's competence, which makes the kind of aggregation I mentioned before on the map a little bit tricky, because it's not that easy. We have some tools at European level, competition, for example, or trade, but diplomacy and security remain at member states level with very heterogeneous perceptions and preferences. It's perfectly normal. It has to do with geography. For example, in Greece, you have a very big neighbor not far away from you, which is not perceived in the same way elsewhere in the western part of Europe. So we should not complain. I'm not complaining. I'm just saying where we are is the result of the previous treaties. We should act to integrate further in order to make this aggregation for 100 million of people, many means, many savings, something which is a reality. Right now, joint procurements are not even 20% of the defense expenditures, and we must confess that each and every government likes very much the return. I put money in the European pot, but I want the research center to be in my country, or this kind of return, which, by the way, destroyed a little bit the space policy in Europe, to take one example. So keep in mind, at this stage, the European Commission is doing a lot, but they can only incentivize and coordinate. They cannot decide completely for Europe as a whole. Nevertheless, there is a big shift in Brussels, and this is my second point. There is a new landscape. The first sign of this new landscape and new sense of urgency is that you have many reports and strategic compass and white paper and strategy on defense industrial priorities. I will just mention the last white paper, Readiness 2030, published last spring, asking for by choosing some priorities for production, 7 priorities, including, for example, drones, as you can imagine, and encouraging mobility, because we need to be able to move troops and materials towards east, and of course to transform our industrial bases. Which is the second point. There is a real shift in Brussels, not only because there is a defense commissioner, but because the idea of a single market is making progresses. You may remember that the treaty is very, very prudent on military stuff. And here we move to one of the main questions. Can we expect some spillovers of what is going to happen on the defense field on the civil economy, or all the dual things? And there are several studies, very interesting, where economists insist on 2 things. The first thing is the multiplier. Some of them consider that if you put €100 in defense, you will get more as spillovers. Some others are less convinced. In any case, they all stress the need to innovate and give priorities to R&D. I cannot quote all the papers. You have one from the Keeler Institute, Guns and Growth, The Economic Consequence of Defense Buildup, Guntram Wolf, Bruegel, a European defense industry in a hostile world. They converge really on one point, which is that the more we boost innovation and research through defense budgets, the better it is. For example, in the US, according to Guntram Wolf, 45% of total public R&D is financed through the defense budget. And as the US has a huge defense budget of $800 billion, of course, it is a lot. In Europe, to compare, we only have 4% of defense that is coming from military expenditures. So you see, we have a large margin of maneuver. And there is also another study mentioned by Draghi in his report from Mr. Moretti on the intellectual spoils of war. So in any case, taking into account the technological gap we need to overcome, there is some perspective, even if, once again, some economists are very prudent. By the way, thank you for EENE, because you managed to make the FT publish a big read this morning on the topic I was supposed to tackle, so it shows how important it is, and you will find many good ideas in this piece. So the European Commission, third thing, is also encouraging what she called the European preference. It is the idea to spend more, to spend better, but above all to spend European. Of course, it is obvious.
If you buy outside Europe, it's not going to provide jobs in our factories, and it is not going to have the same spillover effect on research. Fourth pillar of what the Commission is trying to do, it is the attempt to mobilize more financing. The SAFE fund with 150 billions, the EIB is now entering these territories with its security and defense action plan. The Commission proposed to use the escape clause of the Stability and Growth Pact. As a French person, I feel rather embarrassed because we have escaped already, if I may say so. And there are proposals under the so-called Rearm Europe umbrella of 800 billion from the Commission. There is also the money coming from the member states. You all noticed the big shift in Germany recently. Mario Draghi proposed even to borrow the money for this and to have a safe asset, which is something still in discussion. My third point, and I finish with that, what can business do, as you are all representatives of a very dynamic economy? And by the way, I'm very glad that Greece is well and fine, because when I was at the European Parliament, we made a lot of battle to make sure that it will be the case. And it is the Greek merit, the merit of the Greek people and you entrepreneurs to have done this. So really bravo for all your achievements. So what can you do? You can scale up. You have maybe noticed last week a great announcement that Leonardo, Thales, and Airbus are going to work together in the field of space. The more we invest cross-border, and I know that some of you did in France as well, the more private risk is shared, the better it is for the cohesion of Europe. Second point, I mentioned it already, I will be very brief. The key element is research and development, which of course requires educated people, good universities, skills, but you can send some to Bocconi. We will be happy to have more Greek young people or elsewhere. So we need to have to put the bar very high. The reason of the dominance of the United States is the quality of research, but very often also with our own children moving to the US. And the very last point on which I will conclude and insisting a little bit is that you can do some lobbying, in my opinion. I'm old enough to remember the 1992 Delors single market objective, certainly you remember as well. At that time, business was a driving force in favor of political integration, not only the integration of the single market, but it was meant to be a building block for a political Europe. It is, if I may say so, enlightened self-interest from your part. First of all, because stability is key for business. I insist a little bit, because the title of the panel is the contribution of economy to defense, but think that security is a huge contribution to business. Because the risk of rising insecurity is a threat to freedom, of course, and democracy, but also to growth. The more you plead for stability and integration, the better, because there are centrifugal forces right now. Secondly, as I said before, even if there is a margin among economists, spillovers exist, and the more we invest in R&D, the more we will have spillovers. And third, you can talk to politicians, you can explain the math, but you can explain them that they can do something, which is to give up part of their national prerogatives to build something bigger. It would give us also good vibes. I think the society desperately needs people who push for something sustainable and ambitious, and not only that we suppose we will defeat nationalists without proposing anything. So democracy matters. What is at stake is our future. People should be on board. Companies are places where you also have employees, clients, where you have influence on the society. So I hope you can do your part, and I'm confident that you will. Thank you so much. Thank you very much. It's my turn to welcome you all, and with your permission, since we are on a very strict time frame, I would like to skip introductory remarks and move on to questions. And I would like to address a question to you, Mrs. Papadoniou.
what are the lessons learned from Ukraine? I know that the European Commission has been monitoring the situation very closely, but what are those lessons learned? How can we implement those lessons in order, and by we I mean the European Union, in order to boost economic development, but also in order to enhance business in Greece, in other member states, and eventually to create an autonomous defense system that can support European defense needs. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση του ΕΕΝΕ. Θα μιλήσω στα αγγλικά, βέβαια. Είμαι η Εύη Παπαντονίου, δουλεύω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη DG DEFIS. Είμαι υπεύθυνη για την εσωτερική αγορά στην άμυνα και για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. I will switch to English also for the rest of the panel. And saying, I think Ukraine, you mentioned, is a wake-up call. The brutal aggression of Putin to Ukraine back 3 years, half an ago. And then with the constant hybrid warfare that Europe territory is tested, not various, we've seen, not least that yesterday, Brussels, where I'm coming from, airports being closed, the airbase being closed because of drones, actually, that we have to counter. So this is a wake-up call. So as Mrs. Goulart was saying, we are in the mindset shift for defense readiness. Defense Readiness 2030 is something that the leaders, the EU leaders, gave us as a roadmap to follow. And from the Commission point of view, we are trying to facilitate the nations, the sovereign nations, the 27 sovereign nations, to be able to rearm, to be ready by 2030. Ukraine, and no, I would say that the Commission angle under the treaties, we're doing an industrial policy. We really try to support the competitiveness of a strong European industrial base, so to be able to supply the armed forces of the 27 member states. So what we learned from Ukraine with speed, of course, at war conditions, speed, agility, and innovation. With cheap materials, coming from the civil engineers, very often in parkings, in garage actually, they were able to build quickly and test and efficient army of drones and anti-drones that the rest of European industry were not able to do this such quicks. So the lessons, as we say, we have learned, and we try, as Commissioner Kubilius actually, the Commissioner responsible for defense in the European Commission says, is that the European industry, defense industry, has to learn a lot from the Ukrainians in terms of quick testing, quick loops, validation of products, so that bringing together the armed forces, the brigades, basically, which is also the 27 member states, is the armed forces who are the buyers of the final product, so that closer with the industry. So in that sense, we are preparing a transformation roadmap that the Commission will publish next week. And transformation is the key word. Transformation in terms of the ecosystem. So we really want to bring together industry, dynamic defense industry, the scale-ups, the startups, the mid-caps, but also large players, because we need everybody, and the armed forces together, so that we can bring more technology, deep technology in the armed forces, more innovation, more agility and speed, and then, of course, but I will not maybe develop this question, is how can we unlock finance also? We can unlock more private finance for companies to be able to scale up quickly. I will stop here. Thank you. So, Mr. Andrea Barbachelata, as a counselor for small and medium enterprises, my question is this. We're usually referring to the Greek paradox, which is that Greece is spending like more than 3.5 GDP to defense programs, but although there are many SMEs in the defense ecosystem, they only receive like little or no share of the defense spending pie. So as an SME counselor,
and representing the Aerospace and Defense Industries Association of Europe, how could you help those enterprises, those small and medium businesses, to grow and take a bigger share of the defense spending, not only in Greece but in general? Thank you very much. I know we are under time pressure because of me mainly, but I really need to spend a word thanking ΕΕΝΕ for inviting me and for the wonderful hospitality that's really due and that's special. And thank you for this question. Actually, yes, ASD, which is the, let's say, voice of large companies in defense in Europe, has decided more or less 2 years ago to give more voice to SMEs. And in this direction, it's not only voice, of course, it's practical support. What we did were to also make 2 specific actions. One was to develop a digital platform to facilitate, let's say, matchmaking with large companies, with international companies, including exceptionally Ukrainian companies validated by their government. And we have produced this document, which is available on this platform, but it's public, so your association can deliver it, where we recommend some measures. Let me say, especially also in view of the next multi-annual financial framework, which it's like nearly 2 trillion values for the period 2028-2034. And of course, it will have a great impact on companies and especially on SMEs. Let me say just one thing about, I was diligent. I stayed here the full day listening to the extent that I could, also the Greek part. And, whatever was said, both the criticalities and what you just mentioned and the positive things are very much amplified for SMEs. So the difficulties like in finding the skills or doing research and development are amplified for SMEs. Now, let me get to a very specific point. I think at the European level, SMEs from Greece are doing a very good job. I think the participation, some of you may know a very, I would say, high-quality program which the Commission launched 4 years ago, which is EDF, European Defence Fund. And I think in this EDF, which anyway is delivering about 1 billion euro per year to European companies to develop innovative defense systems. And I think Greece is either 4th or 5th in participating to this program. So I think at international level, they are very active. I think also the recommendation from the keynote speaker about lobbying, it's very important because we need to lobby. And it's not by chance that I mention EDF. I think EDF, it's a perfect program. Everything can be improved, but it's a perfect program because of the way they incentivize involvement of SMEs. So I would recommend this scheme, and I refer in particular to bonuses given to large companies to involve SMEs, which, as far as I know, is quite unique. It's not present in large research programs such as Horizon, and is not, as far as I know, applied at national level, at least in Italy. And I think it has proven to be a very effective program. And so I would suggest to lobby for increase of these incentives and also outside the EDF. Mm-hmm. Thank you very much. Mrs. Seligular, I'm coming to you. So I was wondering, by listening to your keynote speech, if the SMEs and larger businesses in Europe that belong to the defense sector have the capacity to produce enough
products, defense products, to meet European needs? And how could we boost the production capacity of European businesses in order to meet those targets, since there are large funds being allocated through EDF or through the Readiness 2030 program, Rearm Europe. So I was wondering if we can, achieve those targets on time, and if European member states need to maybe use cross-border investments in order to meet those targets. No, thank you. It's an excellent point. Maybe one word, what Andrea Barbagelata just said. I mean, when I was pleading for lobbying, it was to plead for lobbying a little bit beyond the fact to get more money. I want to be sure that people understood. I mean, I think we should all, of course, do our business, and it is perfectly legitimate, but also understand that we are part of Europe. It was just a footnote. So on the SMEs, I think what was just said before about Ukraine, and it's great that you said it, Mrs. Papantonio, because what happened in Greece showed that on the one hand, we need technology, we need to be ready, which requires, as I said, skills and capacity, so it takes some years before you really build the capacities. But at the same time, the Ukrainians are showing that their capacity to work in a very decentralized way, to invent tomorrow's weapons, and to also stop the invasion. We should always pay tribute to what they did. They had Russia in front of them, and years after, even with the very high human costs, they managed to defend more or less their country. So this idea that we need to be super equipped is something that could bring us nowhere. I insist, for example, the model is not to be the United States of America. What we want is first to defend our territory, to be ready to block all intrusions in our democracies, etc., etc. We don't have imperialistic views. This is not the DNA of Europe, and it should not be the way we one day use overproduction. So I want to be very clear on that. What we need is to be serious in deterring people to attack us. And some attacks right now, it was mentioned, are drones on airports or some cyber attacks, etc. So of course, we need to be well equipped. It goes from the terrestrial thing to marine and to the air and maybe nuclear forces, but there is a lot to do at I would not say low cost, but in a less costly way. And I insist, what we could use, and that's the reason why at this moment we cannot aggregate our demand, but if we use more the procurement, if we make sure that we standardize what we use, we will pay less for that. And it will open the way for our SMEs. Thank you. Ms. Padoniou, how far are we standing from the point of having a joint procurement system in Europe? There have been some initiatives, like the SkyShield initiative, like the joint Greek and Polish initiative, but how realistic is the scenario? Joint procurement is really the mantra for us. So that is really the key objective we want to incentivize. Of course, we cannot force sovereign nations in procuring together, but we see that now we have fragmented national markets, 27 national markets, and armed forces, they're used to buy from a certain suppliers, most of them with a national identity. So by making them working together, also making industries working together, trust within member states will increase. And this is the best way to avoid duplication, to be able to scale up, to have economies of scale is also more efficient, because if you have 3, 4, 5 member states buying together the same product, also through the full life cycle, so maybe participating from the research and development to the prototype, and then to the manufacturing, to the maintenance, to the full life cycle, then
you have economies of scales, and then nations and industry work together. So we have put tools. The European Defence Fund to incentivize cooperation is one of them, and 8 billion for this MFF. For the next budgetary cycle, we propose to 5 times more increase the current budget for the defense window. But we also have, it was mentioned also, the safe loans that we guarantee at the European level. We've seen 19 member states, and this is working together for joint procurements, actually, and Greece is one of them. Of course, this is their sovereign choices where they want to invest, but we incentivize joint procurements. We give the carrots, actually. We also incentivize, my last point will be actually on simplification of procurements, and in particular of common procurements. We have rules that have been, are perceived as very lengthy and complex at the European level to buy defense systems. And with the omnibus simplification proposal that the Commission has tabled in June earlier this year, we have proposed to cut significantly red tape and less administrative burden, and we incentivize common procurement by at least 3 member states when they buy together off-the-shelf products that will be able for them to rearm to reach their goals by 2030. So I'm not saying that everything is perfect, but we have a kind of pathway, and we really want to go in this direction to incentivize more common procurements. Thank you. And we will conclude this session with a final question to Mr. Barbagelata. So if you can answer really quickly, what are the skills needed for the SMEs in order to boost economic development and, join programs, bigger programs, common programs, joint procurement programs, etc.? Well, the answer is really easy because, of course, we need the STEM skills. I have to say there is such a hunger for skills that we invented all possible ways to widen the panorama of potential candidates. So it's not only mathematics, engineering, and so on, but we go also to philosophy because they bring something new. So that's the easy answer. And I will say on that. I can only add one thing. We have been talking today a lot of upskill, reskill, and so on. I think these are, let's say, temporary measures, because I think our government, our national government, should work strongly to increase the percentage of graduated people, because especially, I would say, in the Mediterranean part of Europe, including Italy, the level of high school preparation is too low. It's 1 out of 4 people, while the average of Europe is 2 out of 4. So I think this is the real strategic aim that our government should take. Hope that helps. Thank you very much, and thank you all for being here with us. Good afternoon. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye, and thank you so much. Είναι μια ημερίδα καινοτομίας παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, αλλά για πολύ σημαντικό λόγο. Για την ακρίβεια, Πρόεδρε, προτείνω μόλις άγω την ενότητα να καλέσετε εσείς τον επόμενο μιλητή. Η επόμενη ενότητα είναι ενισχύοντας την ενδοευρωπαϊκή συνεργασία, η εξωστρέφεια με τον ορίζοντα του 2030 και κατά πολλούς τρόπους είναι η κορύφωση της σημερινής διάσκεψης. Αλλά για την πρόσκληση του επόμενου μιλητή παραδίδω στον πρόεδρο της ΕΕΝΕ, τον Κρίστιαν Χατζημινά, που έχει δουλέψει πάρα πολύ για αυτή τη σχέση. Κρίστιαν. Καλά, δεν έχω δουλέψει και πάρα πολύ, γιατί ο κ. Θοδωρόπουλος είναι ένας πολύ ευέλικτος άνθρωπος και πολύ θετικός και προοδευτικός. Αυτό ήταν εύκολο. Θέλω να καλωσορίσω τον Σπύρο τον Θοδωρόπουλο,
με τον οποίο συνευρεθήκαμε χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ στην ελληνική παραγωγή. Κύριε Θεοδωρόπουλε, θέλω να σας καλωσορίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Πρώτη φορά βλέπουμε από τον ΣΕΒ τόση πολύ προοδευτικότητα και στην προηγούμενη θητεία υπήρχε ενδιαφέρον και ζέστη, αλλά εσείς δεν ξέρω, κάνατε τα μαγικά σας και ήρθαμε ακόμα πιο κοντύτερα με τον ΣΕΒ. Είχαν γίνει τα πρώτα βήματα και του προκατόχου σας. Τώρα εδώ έχουμε καταφέρει σιγά σιγά και περνάμε ένα ομαδικό μήνυμα στην κυβέρνηση. Ο ΣΕΒ μιλάει για υπεραποσβέσεις και εμείς είμαστε σε αυτή την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε το ίδιο, υποστηρικτικά. Το θέμα είναι ότι τελικά, κύριε Θεοδωρόπουλε, τα θέματα που έχει η Ελλάδα πια είναι και ευρωπαϊκά και γι' αυτό αυτή η διάσκεψη την κάναμε περισσότερο διεθνή. Και όπως είπα και προηγουμένως, βγάλαμε πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα που δεν αφορούν μόνο τις θέσεις της ΕΕΝΕ, αφορούν και την Ευρώπη, όπως στην Ευρώπη πώς πρέπει. Ακούσαμε ενδιαφέρουσες προτάσεις από τον Χάμπεκ, τον πρώην αντικαγκελάριο. Ακούσαμε αρκετές καλές προτάσεις και από τον Σάνμπου, τον πολύ έγκριτο δημοσιογράφο των Financial Times, για το πώς η Ελλάδα και οι μικρότερες χώρες μπορούν να δημιουργήσουν την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων που παλιά ήταν στίγμα και δεν θέλαμε να το πούμε, αλλά αυτή τη φορά μπορεί εμείς να είμαστε οι καταλύτες, όπως και η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, που έχει μαζέψει 8 περιφερειακές χώρες. Όλα αυτά είναι αναμονή του γερμανο-γαλλικού άξονα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ακούσαμε επίσης, και Θεοδωρόπουλο, σας το λέω για τη δικιά σας πληροφόρηση, ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν θα αναφερθώ στις θέσεις ΕΕΝΕ τώρα, ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πρωτοβουλία που γίνεται στην Ευρώπη για το European Union Inc., το οποίο τι είναι να γίνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για την σύσταση εταιριών. Και το ενδιαφέρον σε αυτό, ήθελα απλά να σας το κάνω να σας το εξηγήσω, το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι είναι ένα bypass βασικά, διότι ίσως η Ευρώπη έχει χάσει και χάνει πάρα πολύ χρόνο στο να προσπαθεί να φέρει τις νομοθεσίες διαφορετικές μαζί. Π.χ. όπως ξέρετε, το Euronext που έκανε το bid και ελπίζω να είναι successful, γιατί θα συνδέσει το ελληνικό χρηματιστήριο με τις υπόλοιπες 7 χρηματιστήρια. Εμείς είμαστε στο Euronext μέσω Άμστερνταμ και είναι πάρα βαθύ το έκανε βαθύτερο το Άμστερνταμ, αλλά τέλος πάντων αυτό που μου εξηγούσαν αυτοί οι άνθρωποι με όλη την ειλικρίνεια είναι το πόσο δύσκολο στις χώρες που βρίσκονται, ευρωπαϊκές χώρες όλες, να πείσουν την κάθε, ας το πούμε, γραφειοκρατία τοπική, για να το πω έτσι κάπως πιο ευγενικά, για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, για αυτούς η εξαγορά ενός χρηματιστήριου είναι το πρώτο βήμα και το δεύτερο είναι να προσπαθήσουν να πείσουν την τοπική κυβέρνηση να κάνει μια εναρμόνιση, διότι πραγματικά δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, το θέμα, κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι ότι, και ανέφερα και ότι εδώ πέρα μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, η οποία ήταν το ΚΕΠ, που ήταν ένα bypass. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να κοιτάξουμε και ο ΣΕΒ βέβαια, αλλά και εμείς μαζί σας από πίσω, πάντα υποστηρικτικά σε εσάς, να την προωθήσουμε αυτή την ιδέα και να μην περιμένουμε άλλο την Ευρώπη να προσπαθεί να πείσει 28 χώρες. Η Ευρώπη πρέπει να βγάλει κάτι δικό της, είτε είναι η σύσταση εταιριών, είτε capital market, και να επιλέγουν όσοι θέλουν να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα παράλληλα με τα εθνικά τους. Με αυτά και πάλι ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Πραγματικά το είπα και χθες, θα το επαναλάβω, και μέντορας δικός μου είστε πριν να σας γνωρίσω καν, αλλά και με το έργο σας με την Τζιπίτα, γιατί δεν φτάσατε εδώ και στο ΣΕΒ χωρίς να είσαστε επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι συμβάλλετε σε ένα κλίμα όπως και χθες, που χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα στην ελληνική παραγωγή. Σας τιμά τον Μιχάλη τον Στασινόπουλο και τιμά και εμάς που είσαστε εδώ σήμερα. Όλοι μαζί, προηγουμένως είχαμε και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, με την οποία έχετε πολύ καλή σχέση και όπως θυμάστε, γι' αυτό και σας τιμήσαμε στον καλά για αυτές τις καλές σχέσεις.
πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν σταματήσουμε εμείς οι Έλληνες να πετάμε πέτρες ο ένας στον άλλον ή να μου επιτραπεί και ο λαϊκός όρος, να είμαστε λίγο κομπλεξικοί. Όχι, αυτό είναι δικό μου, αυτός είναι ο οργανισμός μου. Εμάς στην ΕΕΝΕ, το επαναλαμβάνω και δημόσια, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Θα στηρίξουμε το ΣΕΒ, την ελληνική παραγωγή, οποιονδήποτε, και ας μην είμαστε εμείς μπροστά, φτάνει να είναι οι ιδέες συγκεκριμένες και ρεαλιστικές. Και τέλος να πω, έχετε πει 2 καταπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό, τα οποία όπου έχω γίνει ο παπαγάλος σας και χωρίς την άδειά σας πάντα. Αυτό που έχετε πει, ότι νούμερο 1 για τις αποσβέσεις, σήμερα είχαμε μια πολύ πραγματικά, και η κυβέρνηση το δήλωσε από πολλές πλευρές, για το θέμα των αποσβέσεων, ότι κάτι θα κάνουν και σύντομα. Αυτό είναι το ένα, γιατί εσείς είπατε πολύ σωστά, ο πρώτος που είπατε, τι να το κάνω εγώ το 10%, όταν στον 3ο χρόνο με τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε τις high-tech απαξιώνονται. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπατε. Και το δεύτερο πράγμα που είπατε, και εγώ ίσως είμαι και εγώ προσωπικά πολύ πιο μουσαχεντίν από εσάς, σχετικά με το θέμα το ότι δεν πρέπει να γίνονται κάποια απλά πράγματα, οριζόντια, ας πούμε, με τις αποσβέσεις. Από το να τρέχει κάποιος μπροστά σε μια επιτροπή, είτε λέγεται ελληνική είτε ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να κρίνει αν το επενδυτικό του πλάνο ή το επενδυτικό της πλάνο είναι σωστό, είναι λίγο... Καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, γιατί είναι διανομή πόρων, κρατικών πόρων ή ευρωπαϊκών, αλλά από την άλλη μεριά μία, ας πούμε, γρήγορη, όπως λέτε και εσείς, υπεραπόσβεση είναι μια απόφαση του επιχειρηματία, την παίρνει αυτός, και τα είπατε πάρα πολύ σωστά και απλά. Αυτά δεν θέλω να ζαλίσω. Σας καλώ στο βήμα και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χατζημινά, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να αξίζω έστω και τα μισά από αυτά. Όσον αφορά τη σύμπλευση των φορέων, του ΣΕΒ, της ελληνικής παραγωγής, της ΕΕΝΕ, εγώ πιστεύω ένα απλό πράγμα, ότι όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας, και όσο περισσότερες φορές παραλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα, για την οποία τόσο πολύ παλεύουμε. Ξέρουμε όλοι ότι η πραγματική περιουσία ενός τόπου είναι η επιχειρηματικότητά της. Διότι μόνο οι επιχειρήσεις παράγουν αξία και το κράτος αναδιανέμει αυτή την αξία, και αυτός είναι και ο ρόλος του και καλά κάνει. Αλλά ουσιαστικά όλη η υπεραξία δημιουργείται από εμάς. Πέρα όμως από όλα τα άλλα θέματά μας, το συνέδριό σας φέτος, το οποίο έχει ένα πολύ εύστοχο τίτλο για την ενδοευρωπαϊκή συνεργασία, να θυμίσουμε σε όλους ότι η εσωτερική δασμή και γενικότερα το μία αγορά λέγεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην πραγματικότητα γίνεται, γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το βάθος και το εύρος της ενιαίας αγοράς αντικατοπτρίζει και το πλαίσιο της ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας, αλλά και το βαθμό επικράτησης εθνικών αντιλήψεων και ανταγωνισμών. Πριν από 26 χρόνια, το Μάρτιο του 2000, στη Σύνοδο της Λισαβόνας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέλαβαν μια δέσμευση. Μέχρι το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει γίνει η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον. 10 χρόνια μετά, και χωρίς ο στόχος να έχει επιτευχθεί, αναδιατυπώθηκαν οι ίδιες ανάγκες και η νέα στρατηγική μετονομάστηκε σε Στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Το 2016, ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έλεγε ότι δεν υπάρχει αρκετή Ευρώπη σε αυτή την Ένωση και δεν υπάρχει αρκετή Ένωση σε αυτή την Ευρώπη. Σήμερα αναδιατυπώνουμε τα ίδια θέματα, ουσιαστικά ορίζοντας τη στρατηγική για την ενιαία αγορά ως κέρια προϋπόθεση ανάπτυξης και ευημερίας, όπως ορίζεται σε εκθέσεις του Ντράγκη, των κυρίων Ντράγκη και Λέτα.
Παρά τη σημαντική πρόοδο, η ενιαία αγορά φαίνεται να έχει ακόμη πολύ δρόμο όμως μπροστά της. Παραμένει κατακαιρματισμένη και πολύπλοκη, με εμπόδια που επιβαρύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και που κρατάνε την παραγωγικότητα της Ευρώπης χαμηλά. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τα εξής. Στα διοικητικά έχουμε διάφορα εθνικά κανονιστικά πλαίσια και πρότυπα διαφορετικά, περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, διαφορετικά συστήματα ελέγχου και γραφειοκρατίας στα τελωνεία, καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καμιά φορά και υπερβάλλοντα ζήλο. Τα φορολογικά μας συστήματα παραμένουν μη εναρμονισμένα, οι διαδικασίες ΦΠΑ είναι πολύπλοκες, ενώ οι κρατικές ενισχύσεις τρευλώνουν τον ανταγωνισμό υπέρ των πλουσιότερων χωρών. Πολλές αγορές υπηρεσιών παραμένουν κλειστές, τα επαγγελματικά προσόντα έχουν προβλήματα αναγνωρισιμότητας, ενώ υπάρχουν 27 συστήματα πιστοποίησης και αδειοδότησης σε τεχνικά επαγγέλματα και σε νέους κλάδους. Καταγράφονται εμπόδια σε περισσότερα από 5.700 ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αριθμός που αφορά περίπου το 22% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Υπάρχουν ασυνέχειες στις μεταφορές και στις υποδομές, από τις ψηφιακές μέχρι την ενέργεια. Συνολικά η Business Europe, της οποίας ο ΣΕΒ είναι μέλος εδώ και πολλά χρόνια, έχει επίσης καταγράψει 68 εμπόδια στην εσωτερική αγορά που προέρχονται από υποχρεώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτά τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά, όπως δήλωσε και ο κύριος Ντράγκη, ισοδυναμούν με δασμούς 45% στα προϊόντα και 110% στις υπηρεσίες. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι ορατές. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, το επίπεδο της ενοποίησης, δηλαδή το ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όπως αποτυπώνεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, υποχώρησε από 26% το 22% σε 24% το 23%. Στην Αμερική το αντίστοιχο είναι 35%. Στην αγορά των υπηρεσιών το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 8%, κάτι καθόλου περίεργο αν αναλογιστούμε ότι το 50% των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών που είχαν καταγραφεί πριν 20 χρόνια παραμένουν ακριβώς τα ίδια μέχρι και σήμερα. Στην τεχνολογία, μόνο 4 από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν έδρα την Ευρώπη, ενώ καμία από τις πιο σημαντικές σε όρους αξίας εταιρείας δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιλαμβάνει ηγέτιδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στις επενδύσεις, 41% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θεωρεί ότι τα αριθμιστικά εμπόδια δυσχεραίνουν την προσέλκυσή τους, κάτι που εξηγεί, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σημαντική ετήσια μείωση στο μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες ροές από 36% το 19% σε 4% το 23%. Για μία στις 3 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η επιβάρυνση αποτιμάται σαν βασικό εμπόδιο στην επενδυτική τους δραστηριότητα. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ είναι μόλις 21%. Η παραγωγικότητα της εργασίας, που είναι και ίσως το πιο σημαντικό θέμα, παρόλο που βελτιώθηκε το 23%, παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα έναντι αυτής των ΗΠΑ, κάτω από 78%. Τη στιγμή μάλιστα που οι υπηρεσίες συνεισφέρουν σχεδόν το 40% της προσθέμενης αξίας στη βιομηχανία στην Ευρώπη, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΗΠΑ είναι 20%. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης, σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού, για τη διασφάλιση της αμυντικής της ισχύως σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και για τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου μοντέλου παγκοσμιοποίησης. Η απάντηση βρίσκεται στην αύξηση και στη βελτίωση της ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας και στην πράξη αυτό σημαίνει ουσιαστική ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης. Πρόκειται όμως για ένα δύσκολο εγχείρημα που προϋποθέτει το συντονισμό διαφόρων πολιτικών, προτεραιοτήτων και στόχων που μέχρι στιγμής δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με τους όρους της ενιαίας αγοράς. Πρώτον, προϋποθέτει την εντατικοποίηση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πρόσφατα για τη ριζική απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και λέω εντατικοποίηση γιατί αν και η προσπάθεια μείωσης των εμποδίων είναι σωστή κατεύθυνση, το μέγεθος του προβλήματος την επιβάλλει. Πριν λίγες μέρες βγήκε το πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2026. Είναι 29 σελίδες και περιλαμβάνει τη θέσπιση 46 πρωτοβουλειών
και την αναθεώρηση άλλων 20. Περιλαμβάνουν επιπλέον το Omnibus, δηλαδή πακέτα ρυθμιστικής απλοποίησης, που συνολικά θα εξοικονομήσουν 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στις επιχειρήσεις. Όμως μια άσκηση που έτρεξε η Δανέζικη Προεδρία έδειξε ότι το εκτιμόμενο κόστος για τις επιχειρήσεις από τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής ξεπερνάει τα 65 δις σε εφάπαξ δαπάνες και τα 80 δις επαναλαμβανόμενες. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενδοευρωπαϊκή συνεργασία για την ενοποίηση των κεφαλαίων και των τραπεζικών αγορών, για την κινητοποίηση και προσέγγιση επενδύσεων και την προσφορά κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και κοινές προτεραιότητες και ισχυρότερες τράπεζες. Το εγχείρημα είναι δύσκολο, διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και σε θέματα χρηματοπιστωτικής ενοποίησης. Για παράδειγμα, η αποταμιευτική ικανότητα δεν είναι ίδια στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και του Βορρά, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τη χρηματοοικονομική μας παιδεία. Παράλληλα, φαινόμενα οικονομικού εθνικισμού, όπως τα είδαμε πρόσφατα, στην περίπτωση της Unicredit, της οποίας η προσπάθεια αύξησης της συμμετοχής της στην Commerzbank συνάντησε έντονες αντιδράσεις σε υψηλό επίπεδο, τη στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ, δηλώνοντας ότι οι διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις είναι επιθυμητές, αν καταλήγουν σε μεγαλύτερους και πιο ευέλικτους οργανισμούς που θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες πιο ανταγωνιστικές, αλλά και πιο έτοιμες να υποστηρίξουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Τρίτον, χρειαζόμαστε μια κοινή παραγωγική και επενδυτική κατεύθυνση. Σήμερα η Ευρώπη υστερεί χαρακτηριστικά στη δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία της. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση να πω, αφού τα προηγούμενα 15 χρόνια πυροβολούσαμε επί καθημερινής βάσης στη βιομηχανία μας και ουσιαστικά οδηγήσαμε την Ευρώπη σε ένα μεγάλο βαθμό από βιομηχανοποίησης. Μάλιστα, δεν ξέρω, θέλω πάντα να λέω ένα παράδειγμα το οποίο μου έχει κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Η πράσινη πολιτική της Ευρώπης έκλεισε αρκετά εργοστάσια αλουμινίου στην Ευρώπη. Από το αλουμίνιο, από τα εργοστάσια αυτά που έκλεισαν, μειώθηκε το αποτύπωμα του διοξιδίου άνθρακος στην Ευρώπη κατά 6 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου άνθρακος το χρόνο. Το αλουμίνιο όμως τον χρειαζόμασταν, έπρεπε από κάπου να το εισάγουμε. Τελικά κάναμε τις αγωγές από χώρες που τα εργοστάσια είχαν πολύ λιγότερες περιβαλλοντολογικές προστασίες σε σχέση με αυτά που κλείσαμε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι για τη συγκεκριμένη ποσότητα αλουμινίου, την οποία δεν παρήξαμε και την εισάγαμε, τα εργοστάσια αυτά, η έκκλησή τους στην ατμόσφαιρα ήταν 16 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακος. Και τις θέσεις χάσαμε εργασίας και την προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Ευρώπης χάσαμε και τελικά κάναμε και χειρότερο κακό στον πλανήτη. Ειδικά για το φλέγον θέμα της ενέργειας, με το Clean Industrial Deal, η Ευρώπη δείχνει να αρχίζει να συνειδητοποιεί πως είναι αναγκαίο να διορθώσει τα λάθη της βεβαιασμένης πράσινης μετάβασης. Φαίνεται να διαμορφώνεται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση που επιδιώκει την αποανθρακοποίηση, αλλά με ταυτόχρονη μέριμνα για την ανταγωνιστικότητα. Όμως, σε επίπεδο σχεδιασμού βιομηχανικής στρατηγικής είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Όταν, για παράδειγμα, η Ιαπωνία μελέτησε πού υστερούσε και αποφάσισε να επικεντρωθεί στην παραγωγή ημιαγωγών, στήριξε την προσπάθεια άμεσα, διοχετεύοντας 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρώπη, στην αντίστοιχη δική της άσκηση, έχει θεσπίσει τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως τα λέει, για να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές υποδομές σε κέριους τομείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα και η τεχνολογία. Από το 2018 όμως, εδώ και 7 χρόνια, έχουν εγκριθεί μόλις 11 τέτοια σχέδια. Είναι μάλλον ξεκάθαρο ότι χρειάζεται περισσότερο ενδοευρωπαϊκή συνεργασία προκειμένου τέτοιες μεγάλες επενδύσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά. Τέταρτον, χρειαζόμαστε περισσότερη ενδοευρωπαϊκή συνεργασία για την ενίσχυση καινοτομίας, που είναι μια κατεξοχήν συνεργατική διαδικασία. Η Ευρώπη υστερεί σημαντικά έναντι των ΗΠΑ και σταδιακά και της Κίνας και δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή εταιρεία στις κορυφαίες 25 του πλανήτη. Πρόκειται για τεχνολογικές αδυναμίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν αρνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους τομείς, παραδείγματος χάρη φάρμακο, ενέργεια, υλικά,
άμυνα. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Η ενδοευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί καθοριστικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μέσα από τη στενότερη ενοποίηση των οικονομιών και τη συντονισμένη εφαρμογή πολιτικών μπορούν να μειωθούν ουσιαστικά τα διασυνοριακά εμπόδια που ακόμη περιορίζουν την ενιαία αγορά, από τις ρυθμιστικές και φορολογικές ασυμμετρίες έως την άνηση πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η ενοποίηση των τραπεζικών αγορών και των κεφαλαίων θα ενισχύσει τη ρευστότητα, θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, και θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθεκτική σε κρίσεις. Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων μπορεί να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή παραγωγική βάση, να στηρίξει κοινές επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες και να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης. Παρά τις δυσκολίες που θέτουν οι διαφορετικές οικονομικές αφετηρίες και οι οικονομικοί εθνικισμοί, στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χρειάζεται ταυτόχρονα και κλίμακα και ταχύτητα και προσαρμοστικότητα. Ο συγκερασμός τους δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό η ενδοευρωπαϊκή συνεργασία είναι στρατηγική αναγκαιότητα για μια Ευρώπη που θέλει να καινοτομεί, να παράγει και να εξάγει αξία σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να καλέσω την κυρία Μαριάννα Σκυλακάκη που θα συντονίσει το επόμενο πάνελ και προφανώς και τη Σοφία Κονάκη-Φρέμουγλου, αντιπρόεδρο της ΕΕΝΕ και του ΕΟΒΕ, για να κάνει το opening remarks. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα της ενότητας ενισχύοντας την ενδοευρωπαϊκή συνεργασία εξωστρέφεια 2030 είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ζούμε σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών, γεωπολιτικών και ενεργειακών μετασχηματισμών που δεν γνωρίζουν σύνορα. Μια εποχή όπου η Ευρώπη καλείται να επαναβιομηχανοποιηθεί με όρους τεχνολογίας και γνώσης, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία. Γι' αυτό και οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές, συντονισμένες και προσανατολισμένες στην παραγωγή αξίας. Η ΕΕΝΕ εδώ και 3 δεκαετίες εκφράζει μια επιχειρηματικότητα που υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Μια επιχειρηματικότητα που συνδέει την καινοτομία με την κοινωνική πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα με τη συνεργασία. Για εμάς, η εξωστρέφεια δεν είναι απλώς εξαγωγές. Είναι κουλτούρα διαλόγου, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συμμετοχή σε κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται ακριβώς αυτό. Συνεργασίες που ενισχύουν την παραγωγική της βάση και καλλιεργούν μια νέα νοοτροπία εμπιστοσύνης και δημιουργίας. Χρειάζεται να ενδυναμώσουμε την ικανότητά μας να μαθαίνουμε, να συνεργαζόμαστε και να συμμετέχουμε ενεργά στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
Η επένδυση στις δεξιότητες και στην επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμη. Η τεχνολογική μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους ανθρώπους που θα την υλοποιήσουν. Όσο πιο ανοιχτές είναι οι επιχειρήσεις στη γνώση και στις συμπράξεις, τόσο πιο ισχυρές γίνονται απέναντι στις κρίσεις και τόσο πιο γρήγορα μετατρέπουν την καινοτομία σε παραγωγικό αποτέλεσμα. Αυτό το όραμα συνδέεται άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα. Η οικονομία μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πορεία προς μια πιο βιώσιμη και παραγωγική Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί. Παραμένουν προκλήσεις στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, στη συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ, στις επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Αποτελούν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Και ακριβώς εδώ η ενδοευρωπαϊκή συνεργασία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο. Μέσα από κοινά προγράμματα τεχνολογικής προόδου, δίκτυα καινοτομίας και επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις πράσινες υποδομές, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αδυναμίες σε ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θέσεις της ΕΕΝΕ έχουν αξία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το μηδενικό οριακό μη μισθολογικό κόστος για την επιμόρφωση των εργαζομένων, η μειωμένη οριακή φορολόγηση των πρόσθετων κερδών που προκύπτουν από επενδύσεις, οι ταχύτερες αποσβέσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και οι δικαιότεροι κανόνες ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Οι πολιτικές αυτές ευθυγραμμίζονται με καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενισχύουν την παραγωγικότητα και μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Η εξωστρέφεια 2030 είναι κάτι περισσότερο από οικονομική στρατηγική. Είναι όραμα για μια Ευρώπη συνεργασίας που ενώνει βιομηχανίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, επενδύει στη γνώση και στη βιωσιμότητα και δίνει χώρο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσα από κοινά προγράμματα και ευρωπαϊκά δίκτυα. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη νέα πορεία. Διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα από τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκου μέχρι την ενέργεια, την ναυτιλία, τον τουρισμό και την τεχνολογία. Με σταθερό φορολογικό ορίζοντα, μείωση του μη μισθολογικού κόστους και στρατηγικές επενδύσεις σε δεξιότητες, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτά τα πλεονεκτήματα σε διατηρήσιμη προστιθέμενη αξία με ευρωπαϊκή εμβέλεια. Το 2030 δεν είναι μακριά. Είναι ο ορίζοντας που χτίζουμε σήμερα με συνεργασία, συνέπεια και αυτοπεποίθηση. Η ΕΕΝΕ θα συνεχίσει να είναι δύναμη σκέψης, πρότασης και δράσης για μια Ελλάδα και μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο δίκαιη και πιο ανοιχτή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με ακούτε. Είμαι η Μαριάννα Σχηλακάκη και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συντονίζω την τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, συζήτηση, προτελευταία συζήτηση στη φετινή οικονομική διάσκεψη της ΕΕΝΕ με θέμα ενισχύοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία και εξωστρέφεια. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Σταυρόπουλο και την κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου για τις εισαγωγικές τοποθετήσεις που μας βάλανε έτσι στο θέμα πολύ ζεστά. Μαζί μας σήμερα για το σκέλος της συζήτησης είναι τρεις ομιλητές που εκπροσωπούν με διαφορετικούς αλλά εξίσου σημαντικούς τρόπους τι σημαίνει εξωστρέφεια και συνεργασία στην πράξη. Ο καθηγητής Γιάννης Βανιάτης, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που θα είναι μαζί μας διαδικτυακά, φαντάζομαι σε ένα λεπτάκι. Ο Θεόδωρος Τρίφων, συνδιευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕΝ, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φάρμακοβιομηχανίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Και ο Αλέξανδρος Κεντικελένης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μποκόνη και ένας από τους πλέον έγκριτους Έλληνες ακαδημαϊκούς που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. Καλώς ήρθατε. Για να μας βάλω λίγο έτσι στο θέμα μας. Συχνά όταν μιλάμε για την Ευρώπη, και νομίζω είναι κάτι που έχει ακουστεί ήδη πολύ και σήμερα, ξεκινάμε από τα παράπονα.
Τη βραδύτητα, τη γραφειοκρατία, τις αγκυλώσεις, τις καθυστερήσεις αποφάσεις. Είναι μια κριτική σίγουρα σε έναν βαθμό δικαιολογημένη. Καθώς αναλωνόμαστε όμως αυτήν, έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές ξεχνάμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση... Καλώς ήρθατε, κύριε Μανιάτη. Σας βλέπουμε. Δεν σας ακούμε. Με ακούτε τώρα? Σας ακούμε μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Είχα αρχίσει λίγο να κάνω μια εισαγωγική τοποθέτηση πριν σας δώσουμε το λόγο. Έλεγα λοιπόν ότι η πάρα πολύ εύλογη κριτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ίσως κάποιες φορές να αφήνει στην άκρη τα θεμέλια, τα πολύ σημαντικά που έχει χτίσει η Ευρώπη. Τη σταθερότητα, το κράτος δικαίου, το κοινό νόμισμα, το εύρος της ενιαίας αγοράς, που είναι τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που συχνά υποτιμούμε και έχουν ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα. Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα, και έτσι ξεκινάω με αυτόν τον προβληματισμό τη συζήτησή μας, δεν είναι αν η Ευρώπη είναι αργή ή αντιαναπτυξιακή, αλλά πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα όσα μας προσφέρει. Δίκτυα καινοτομία, συνεργασίες που ανοίγουν δρόμους για τις επιχειρήσεις βιομηχανίες μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Κεντικελένη. Ως ακαδημαϊκός που παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται ο χάρτης της ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία και ποιες δυνάμεις θεωρείτε ότι θα καθορίσουν τη νέα ισορροπία που προσπαθούμε να φτάσουμε? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολλές διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες αλλάζουν ανάλογα στο τομέα πολιτικής. Δηλαδή, στο δημοσιονομικό κομμάτι, και ειδικά σε σχέση με την προοπτική κοινού δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε από τη μία πλευρά τις λεγόμενες φιδωλές χώρες, όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία, από την άλλη πλευρά χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, οι οποίες θέλουν να προχωρήσει η Ευρώπη πιο γρήγορα. Σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, από τη μία πλευρά έχουμε την Γαλλία και τη Γερμανία αυτή τη φορά μαζί, οι οποίες έχουν πάρει το 77% των εγκριθέντων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είναι πολύ πιο σκεπτικές απέναντι σε αυτή την προσπάθεια. Στο τομέα της ενέργειας έχουμε χώρες οι οποίες είναι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, άλλες χώρες οι οποίες επιδιώκουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ούτω καθεξής. Οπότε, οι πολιτικοί επιστήμονες αυτό θα το ονόμαζαν ίσως μια διαφοροποιημένη γεωμετρία, αλλά είναι αυτό που και ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ πριν από λίγο είπε ως μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Αυτό που κάποτε ήταν ταμπού, τώρα μέχρι και ο Εμμανουέλ Μακρόν ξεκάθαρα αναφέρει ότι δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα άμα έχουμε αυτή την Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Οπότε νομίζω εκεί θα καταλήξουμε. Πολλές ταχύτητες και ποιες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα θα εξαρτάται από διάφορους τομείς πολιτικής. Άλλες χώρες στα αμυντικά θέματα, άλλες χώρες στα ενεργειακά θέματα και ούτω καθεξής. Και εδώ ίσως να πω ότι ακριβώς οι προτάσεις της ΕΕΝΕ έχουν μεγάλη βαρύτητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι και αυτό αναφέρθηκε από κάποιους άλλους ομιλητές. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σε σχέση με τις αναφορές του Μάριο Ντράγκη και του Ενρίκο Λέτα, οι οποίες και οι δύο δίνουν ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για το πώς θα εξελιχθεί η Ευρώπη. Και σε αυτό το πλαίσιο οι προτάσεις της ΕΕΝΕ ίσως δίνουν τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτού του μακροπλαισίου. Από φορολογικά κίνητρα, αντί για ad hoc ενισχύσεις, μέχρι μια αντιγραφειοκρατική λογική και ούτω καθεξής. Και μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα έτσι να εμβαθύνουμε λίγο στο κομμάτι της ενέργειας και να έρθω σε εσάς, κύριε Μανιάτη. Από τη δική σας θέση έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο, στην καρδιά της Ευρώπης, ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με τρόπο συμβατό με τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια? Γιατί πολλές φορές τίθεται έτσι το δίλημμα αν μπορούμε να προχωράμε και αναπτυξιακά αλλά και βιώσιμα, και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Πρέπει να σας πω ότι επιτέλους μετά από περίπου 2 δεκαετίες που η Ευρώπη ακολουθούσε έναν μονόδρομο, ήταν ο μονόδρομος
της πράσινης ανάπτυξης, ο οποίος αγνοούσε απολύτως την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απεξάρτηση από τρίτες πηγές, επιτέλους η Ευρώπη άρχισε να καταλαβαίνει μερικά απλά πράγματα που οι άνθρωποι που ζούμε στην καθημερινότητα τα έχουμε καταλάβει. Ας κρατήσουμε καταρχήν το πρώτο θετικό. Η Ευρώπη, και εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε περήφανοι, είναι ο πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση, στην προσπάθεια δηλαδή για προστασία του πλανήτη μας από τις εκπομπές αερίων ρήπων. Αυτούς τους στόχους που έχουμε βάλει εδώ και αρκετά χρόνια, επιμένουμε ότι θα συνεχίσουμε να τους υλοποιούμε. Δηλαδή ο στόχος για 90% μείωση των εκπομπών αερίου μέχρι το 2040 και πλήρη απανθρακοποίηση μέχρι το 2050 ως στόχος παραμένει. Ποιο λάθος έγινε όμως στην πορεία αυτή, και το έκανε όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση και πολλές άλλες κυβερνήσεις. Πηγαίνοντας προς την πράσινη ανάπτυξη, δεν καταλάβαμε ότι από τη μια μόνο τα πράσινα δεν φτάνουν για να κρατηθούν όρθιες οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Χρειαζόμαστε αυτό που λέμε στην ενέργεια μονάδας βάσης, δηλαδή χρειαζόμαστε εργοστάσια που να δουλεύουν όλο το 24ωρο και αυτά θα καίνε είτε άνθρακα, είτε φυσικό αέριο, είτε θα είναι πυρηνικά, δεν υπάρχει τρίτη λύση. Άρα χρειαζόμαστε αυτές τις μονάδες βάσης. Και το επόμενο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη, επειδή αισθανόταν φαίνεται μία απέχθεια για τον όρο βιομηχανική πολιτική, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, είχε αγνοήσει απολύτως κάτι αυτονόητο. Ότι δηλαδή για να πας στην πράσινη ανάπτυξη πρέπει εσύ να μπορείς και να κατασκευάζεις τα εργαλεία της πράσινης ανάπτυξης. Και έχουμε φτάσει τώρα στο τραγικό σημείο το 90% των φωτοβολταϊκών που υπάρχουν στην Ευρώπη να εισάγονται από την Κίνα και το 60% των αιωλικών και των ανεμογεννητριών να εισάγονται επίσης από την Κίνα. Ξύπνησε λοιπόν η Ευρώπη, έστω και καθυστερημένα, και έχουμε τώρα μία προσπάθεια να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής πράσινων εργαλείων, αλλά και πολύ περισσότερο να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό της κόστος, το οποίο είναι 2 έως 4 φορές μεγαλύτερο από το κόστος των ανταγωνιστών των δικών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένα τελευταίο σημείο το οποίο έχει αγνοήσει η Ευρώπη, ίσως επειδή είναι λίγο βαρύ για τις κοινωνίες. Αυτό που ονομάζουμε ορυκτές πρώτες ύλες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξαιρετικά απλό. Εμείς υπάρχουμε, επικοινωνούμε τώρα μεταξύ μας μέσω λάπτοπ, με κινητά τηλέφωνα, smartphones, έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε τηλεπικοινωνίες, επειδή κάποιοι κάπου στον πλανήτη έκαναν εξόρυξη ορυκτών πρώτων υλών. Λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, χαλκό, σπάνιες γέες κλπ. Η Ευρώπη αυτό δεν ήθελε να το ξέρει. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο η Κίνα την προηγούμενη 15ετία να έχει αγοράσει όλα τα ορυχεία χαλκού, λιθίου, σπάνιων γεών της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, και τώρα η Ευρώπη να προσπαθεί να κάνει αυτό που ονομάζουμε στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή να προσπαθήσει να απεξαρτηθεί από τρίτες χώρες. Αυτό είναι περίπου το τοπίο. Νομίζω ότι επειδή είναι ειλικρινής η προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να διορθώσουμε τα λάθη μας του παρελθόντος, θέλω πραγματικά να ελπίζω ότι τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια θα έχουμε μια βελτίωση της κατάστασης προς όφελος και των νοικοκυριών, που επίσης έχουν τεράστιους λογαριασμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και των επιχειρήσεων, οι οποίες έχει γίνει πια συνείδηση ότι το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο κόστος που δεν τους επιτρέπει να έχουν ανταγωνιστικότητα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια φράση, πριν συνδεθώ μαζί σας, είχαμε τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Dan Jorgensen, μαζί με τον Επίτροπο Μεταφορών, τον Έλληνα, τον Απόστολο Τσιτσικώστα. Κάναμε λοιπόν μια συζήτηση για το λεγόμενο CEF, το Connecting Europe Facility. Είναι αυτή η διαδικασία, αυτά τα κονδύλια με τα οποία θα συνδέσουμε στις μεταφορές και στην ενέργεια τα δίκτυα των κρατών μελών μεταξύ τους. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί με βλέπετε κάπως αισιόδοξο. Το Connecting Europe Facility
στα ενεργειακά, δηλαδή η σύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, είχε την προηγούμενη περίοδο 5,8 δις και τώρα μας είπε ο Ντάμ Γιόργενσεν ότι θα έχει 30 δις. Άρα η Ευρώπη επιτέλους κατάλαβε και πού πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και περισσότερες επενδύσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η αναφορά, ίσως ένα στρουθοκαμιλισμό από την πλευρά της Ευρώπης τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και το παράδειγμα του κ. Θεοδωρόπουλου νωρίτερα σε σχέση με το γεγονός ότι πολλές φορές κλείνουμε τα μάτια, κλείνουμε εργοστάσια, πάμε την παραγωγή αλλού. Αντίστοιχα, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τις εξορίξεις, ενώ στην πραγματικότητα οι ανάγκες παραμένουν και το πρόβλημα το περιβαλλοντικό δεν μοιάζει στο σύνολό του να το λύνουμε σε επίπεδο πλανήτη. Τώρα, θα ήθελα να έρθω σε εσάς, κύριε Τρίφων. Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί ίσως το πιο πετυχημένο παράδειγμα, ή αν όχι το πιο ένα από τα πλέον πετυχημένα παραδείγματα ελληνικής βιομηχανίας που έχει καταφέρει να έχει διεθνές αποτύπωμα. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι προϋποθέσεις εκείνες ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η εξωστρέφεια μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, όπως το έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής? Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ την ΕΕΝΕ και τον κύριο Χατζημινά για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Θέλω κι εγώ να αναφέρω το παράδειγμα της φαρμακοβιομηχανίας για να δείξει κανείς πραγματικά πώς δυστυχώς αυτό που έγινε την τελευταία 20 ετία στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα, μείωση ανταγωνιστικότητα, θέσεων εργασίας, επενδυτικό κενό και έλλειψη τεχνολογικής αναβάθμισης που δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να είναι αναστρέψιμο. Η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία Παραγωγής Γενοσύμων και Υβριδικών Φαρμάκων, υπάρχει και ο Σύλλογος Medicines for Europe, στο οποίο είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τις εταιρείες ευρωπαϊκές και μη, οι οποίες καλύπτουν το 75% των αναγκών των Ευρωπαίων ασφαλισμένων και ασθενών. Πριν 20 χρόνια είχαμε 1.200 παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη. Με την πολιτική της τελευταίας 15 ετίας, το 1/3 έχει μετακομίσει αλλού, σε χώρες της Ασίας κυρίως. Και πριν 20 χρόνια η ευρωπαϊκή παραγωγή με φάρμακα παραγόμενα στην Ευρώπη και ένα μεγάλο μέλος πρώτων υλών κάλυπτε αυτό που σας είπα, το 90%, το 75%. Αυτό τώρα είναι το 60%, το 75%. Και η ερώτηση που έχουμε θέσει και έχουμε κάνει και μελέτες και παρουσιάσαμε κάποιες μελέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το εξής. Ωφελήθηκε η Ευρώπη ή ζημιώθηκε από τη μεταφορά της παραγωγικής βάσης έξω, σε χώρες χαμηλότερου κόστους? Πρώτον, σε επίπεδο δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, άρα και πόρων των Ευρωπαίων φορολογουμένων, δεν μειώθηκε, αντίθετα αυξήθηκε, απλώς έγινε κατανομή από φθηνότερα σε ακριβότερα φάρμακα. Σε αποτύπωση παραγωγής, βιομηχανίας, θέσης εργασίας, επενδυτικού κενού, τεχνογνωσία σε ευρωπαϊκά χέρια, προφανώς αυτή τη στιγμή μειώθηκε η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Άρα ήταν δυσμενές το αποτέλεσμα. Σε επίπεδο εξάρτησης, τώρα μέσα στον COVID, από εισαγόμενες πρώτες ύλες και εισαγόμενα φάρμακα, τεράστιο πρόβλημα. Πάρα πολλές χώρες δεν είχαν αναγκαία φάρμακα μέσα στον COVID. Και βέβαια και σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής και σε επίπεδο αποβιομηχάνησης και σε επίπεδο ακόμα και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όλα αυτά ήταν αρνητικά. Προσθέτω ένα παράδειγμα στο αλουμίνιο για να δείξουμε πραγματικά ότι δεν είναι μόνο ότι ακολουθήθηκε μια πολιτική τελευταία 20 χρόνια που δυστυχώς δεν έφερε τα αποτελέσματα αποδεδειγμένα πάνω στα οποία σχεδιάστηκε, αλλά έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα πολύ μεγάλο κενό που δεν ξέρω πώς θα το καλύψουμε. Πάμε στην Ελλάδα και στην ελληνική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία. Έχουμε, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, έχουμε ένα, νομίζω, θετικό γεγονός. Οι ελληνικές βιομηχανίες είναι το 12% των μονάδων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι αρκετά σημαντικό και βέβαια το 50% των ελληνικών βιομηχανιών βασίζονται στην εξωστρέφεια. Τώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αντέξουμε, να επεκτείνουμε την παραγωγική μας βάση, την εξαγωγική μας βάση και βέβαια να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα σε ένα περιβάλλον που όλοι έχουν πει πώς αλλάζει και με βάση το τι έχει γίνει με τους δασμούς, με την ενέργεια, με την τεχνολογία, με την ψηφιοποίηση. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Καταρχάς, έχει σχέση με το τι κάνουμε εμείς σαν επιχειρήσεις. Και αυτό νομίζω το λέει και ο κ. Θεοδωρόπουλος συνέχεια, ότι
Πάντα πρέπει να λέμε τι κάνουμε εμείς σαν επιχειρήσεις και μετά τι ζητάμε από το κράτος και τι γίνεται συνολικότερα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, πρώτον, έχουμε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα λιγότερο μεγάλες βιομηχανίες. Δεν έχουμε την κουλτούρα του επιχειρήν με δυνατότητα να περιμένουμε μακροχρόνια απόδοση. Κάτι που γίνεται στη βιομηχανία έχει ορίζονται μακροχρόνιες απόδοσεις και έχει και μεγάλο ρίσκο. Και δεν έχουμε και την κουλτούρα της συλλογικότητας, της συνέργειας, έτσι ώστε και να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Άρα είναι θέμα δικό μας σαν επιχειρήσεις, σαν επιχειρηματίες, προφανώς με το κατάλληλα κίνητρα και υποδομή από το κράτος, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το μέγεθος των επιχειρήσεών μας, να συνεργαστούμε καλύτερα μεταξύ μας οι επιχειρήσεις οι ελληνικές, να συνεργαστούμε καλύτερα με τα πανεπιστήμια, να συνεργαστούμε καλύτερα με αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είμαστε πιο δυνατοί σε αυτό το οποίο διεκδικούμε. Όλα αυτά είναι κάποιες προϋποθέσεις. Άρα, συνέργεια, συνεργασία, αύξηση μεγέθους, να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Φυσικά, το άλλο κομμάτι έχει σχέση να κάνει με το κράτος και πώς το κράτος θα μπορέσει, ειδικά στον τομέα έρευνας και καινοτομίας. Και εδώ ακούσαμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε Υπουργείο Έρευνας. Απλώς αυτό πρέπει να δούμε, τα βήματα να γίνουν πιο γρήγορα της σχεδιασμού και της υλοποίησης. Πώς μπορούν τα κονδύλια τα οποία στοχεύουν και τα οποία αφορούν την έρευνα να κάνουν μια πιο ορθολογική κεντρική διαχείριση, τα πανεπιστήμια να είναι πιο ανταγωνιστικά και εδώ πέρα να λειτουργούν με κάποια κριτήρια, όπως και στο εξωτερικό, να μπορούν οι καθηγητές και οι έρευνες που κάνουν και οι μελέτες βασικά να έχουν τέτοια ανταποδοτικότητα, έτσι ώστε να παίρνουν grants και επιχορηγήσεις. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πώς θα μπορέσει η παραγωγή να συνεργαστεί με την ερευνητική κοινότητα. Και αυτό είναι μια προϋπόθεση για το μέλλον. Δεν θέλω να πω για τα γενικότερα θέματα γραφειοκρατίας, χωροταξικό, δικαιοσύνη, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει και σαν ΣΕΒ και σαν ελληνική παραγωγή και σαν ΕΕΝΕ. Έχουμε ενώσει τις φωνές μας και αυτά θέλουμε πολύ μεγάλα βήματα και νομίζω θέλουμε άλματα και εκμετάλλευση ψηφιοποίηση και των δεδομένων, έτσι ώστε το κράτος να γίνει πιο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω δώσατε ένα πλαίσιο μια σειράς προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες έτσι, για να αξιοποιούμε καλύτερα αυτά τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης και να μειώνουμε τα μειονεκτήματα τα οποία υπάρχουν. Κυρία Κεντικελένη, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν που συζητάμε και ακριβώς επειδή ακούσαμε για την έρευνα και την καινοτομία, για τις επενδύσεις, για δραστηριότητες που απαιτούν σταθερότητα, ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά από ηγεσίες όπως αυτή του Τραμπ αυτή την περίοδο, βλέπουμε μια τάση να κινούνται πολύ γρήγορα, ενδεχομένως και χαοτικά ως παίκτες, με ένα κόστος όμως τη σταθερότητα και τη θεσμική συνέχεια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, μπορεί κατά τη γνώμη σας η Ευρώπη να επωφεληθεί αν αποτελέσει νησίδα σταθερότητας, αξιοπιστίας, μέσα σε ένα τέτοιο πιο χαοτικό περιβάλλον? Είναι πραγματικά καταδικασμένη να μείνει πίσω, ακριβώς επειδή δεν έχει αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά? Σε ένα μεγάλο βαθμό, ακριβώς η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης είναι ότι υπάρχει αυτή η προβλεψιμότητα, ότι υπάρχει αυτός ο ρυθμιστικός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, για περιβαλλοντικούς, για το περιβάλλον, για το GDPR, για τα προσωπικά δεδομένα και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει αυτός ο ρόλος της Ένωσης. Τώρα στο ερώτημα αν η Ευρώπη είναι καταδικασμένη, η δική μου απάντηση είναι ότι καθόλου καταδικασμένη δεν είναι. Και έχω δύο επιχειρήματα γι' αυτό. Το ένα είναι ιστορικό. Άμα δούμε τι γίνονταν τη δεκαετία του 70 και του 80, όλοι είχαν ξεγράψει την Ευρώπη. Ήταν η περίοδος της αρτηριοσκληρωτικής Ευρώπης, έτσι λέγονταν στα αγγλικά, που είχαν αρχίσει όλοι οι αναλυτές να την ξεγράφουν. Ότι πλέον δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική οικονομία και σιγά σιγά θα ατονίσει. Ποια ήταν η απάντηση σε αυτό? Η απάντηση σε αυτό ήταν το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς. Και σε αυτό το πλαίσιο η ηγεσία του Jacques Delors στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν καταλυτική, διότι αυτός με το πρόγραμμα του 1992 πίεσε για να εμβαθυνθεί η ενιαία αγορά και να προσθέσει στο μακροχρόνιο ΑΕΠ. Τώρα, όπως ο ίδιος ο Delors έλεγε,
δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει, να ερωτευτεί μια ενιαία αγορά. Πρέπει ως Ευρώπη να έχουμε ένα selling point, το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή που έλεγε ο κύριος Τρίφων πριν, έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, με την καινοτομία και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά, για να το φέρω στο τωρινό πλαίσιο, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σήμερα η Ευρώπη αναγνωρίζει όλο και περισσότερο. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ίσως μπορούμε να δούμε την ομιλία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του J.D. Vance, στο Μόναχο, πριν από λίγους μήνες, ο οποίος εξαπέλυσε μια επίθεση εναντίον της Ευρώπης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντέδρασαν η Γερμανία, η Γαλλία και οι άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες άρχισαν να θέλουν να εμβαθύνουν την ευρωπαϊκή συνεργασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κλείνω σε αυτό, γιατί κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει και ίσως στην Ελλάδα έχει λυθεί ως ένα μέγιστο πολιτικό πρόβλημα, είναι την άνοδο των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων ανά την Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στη Γερμανία ή στη Γαλλία να κερδίσουν εκλογές τα επόμενα χρόνια. Οπότε η ώρα είναι τώρα για την Ευρώπη. Πάντα έχει ενδιαφέρον να ακούει κανείς την οπτική των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, γιατί κάποιες φορές όντως εκφράζονται και εύλογες κριτικές μέσα από αυτά. Η αφετηρία, βέβαια, είναι διαφορετική όταν λέει κανείς ότι η Ευρώπη είναι σίγουρα ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε χώρες όπως η Ελλάδα σε σχέση με το να μην το θεωρεί αυτό. Κύριε Μανιάτη, αναφερθήκατε και νωρίτερα στο κομμάτι της στρατηγικής αυτονομίας. Ήταν ένα μάθημα που πήραμε σίγουρα και στην πανδημία, ένα μάθημα το οποίο έχουμε πάρει κατά την ενεργειακή μετάβαση και ένα μάθημα το οποίο παίρνουμε τώρα και με την επιτάχυνση της τεχνολογίας, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε άλλες αγορές αν δεν έχουμε μία αυτονομία, τουλάχιστον σε κάποιους στρατηγικούς κλάδους. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Ευρώπη προχωρά επαρκώς και με την σωστή ταχύτητα σε αυτό το στόχο που επικαλείται, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος χωρών όπως η Ελλάδα σε αυτή την μετάβαση, σε αυτή τη νέα ισορροπία? Να κάνω δύο σχόλια, λίγο αντικρουόμενα μεταξύ τους, αλλά ζούμε σε μια πραγματικότητα όπου η μία μέρα συγκρούεται με την επόμενη. Καταρχήν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Δηλαδή, εάν θελήσουμε να δούμε γιατί η Ευρώπη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στα ψηφιακά και όλες οι μεγάλες πλατφόρμες είναι αμερικάνικες ή κινέζικες, θα διαπιστώσουμε ότι πολύ απλά δεν υπάρχουν οι κλίμακες αυτές σε επίπεδο επενδύσεων ή σε επίπεδο προθέσεων και διευκολύνσεων για να ανταγωνιστούν ευρωπαϊκά agglomerations, θα το πούμε, την Amazon, την Google, την Microsoft, οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζουμε και τώρα να μην έχουμε καταφέρει, ενώ η Επιτροπή, γιατί δεν θέλω να τα ρίχνουμε όλα στην Επιτροπή, εδώ είναι ευθύνες των εθνικών κυβερνήσεων. Ο καθής κοιτά το μαγαζί του. Εάν είναι έτσι, τότε ειδικά στα θέματα της ψηφιακής μετάβασης και στα θέματα της άμυνας, που είναι το άλλο μεγάλο κεφάλαιο που έχει ανοίξει και όπου τα επόμενα λίγα χρόνια θα επενδυθούν περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κράτη-μέλη, εάν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Άρα αυτή είναι μία παρατήρηση. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πατρίδα μας που λέγεται Ευρώπη χρειάζεται την ενότητα και τις δυνάμεις όλων των κρατών μελών, και αυτό είναι ευθύνη των πρωθυπουργών να το καταλάβουν. Και αναφέρομαι και στους 27 ηγέτες των κρατών μελών. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα που δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουμε. Σήμερα έχουμε ένα σοβαρό θέμα ηγεσίας και οράματος στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με τις οραματικές επιτροπές εποχής Ζακ Ντελόρ. Ή ακόμη να σας γυρίσω και στα πολύ πρόσφατα της Επιτροπής Γιουνκέρ. Παρόλα αυτά, έχουμε τρεις εκθέσεις, την έκθεση του Μάριο Ντράγκη, την έκθεση του Ενρίκο Λέτα και την έκθεση του Προέδρου Νίνιστο, που αν αυτές τις ακολουθήσουν η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή, κατά την άποψή μου θα βρούμε πολύ γρήγορα μια διέξοδο. Να κλείσω τώρα, επειδή με ρωτήσετε για την Ελλάδα, τι κάνει στα ζητήματα αυτά. Κοιτάξτε, την Ελλάδα την πρίκησε η καλή φύση και η καλή γεωγραφία με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
γεωγραφική και γεωπολιτική θέση. Ξεκινήσαμε, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, πριν 30-40 χρόνια, αυτό που σήμερα συζητούν, το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και να λύσουμε τα προβλήματα ενεργειακά, το είχε οραματιστεί πριν 30-40 χρόνια ο Σάκης Πεπονής, όταν σε κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, σας πηγαίνω πίσω δεκαετίες, φτιάξαμε τη Ρεβιθούσα. Όταν οι Γερμανοί ανακάλυψαν το LNG το 2023. Άρα η Ελλάδα, μαζί με τη γεωγραφία, έχει κάνει και σοβαρά βήματα εδώ και πολύ καιρό, προκειμένου να αποκτήσει μια αυτονομία και μια ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά και να γίνει και ενεργειακός κόμβος. Να σας θυμίσω επίσης ότι εδώ και μια δεκαετία, το 2013, κερδίσαμε τον αγωγό TAP. Έχουμε εντάξει για χρηματοδότηση το FSRU της Αλεξανδρούπολης. Έρχονται τώρα Αμερικάνοι υπουργοί και συζητούν το κάθετο διάδρομο που είχα την τιμή να τον υπογράψω εγώ το Δεκέμβριο του 2014, πριν 11 χρόνια. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω γιατί θα πρέπει και εμείς ως Ελλάδα, και ασφαλώς πάντα είναι ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά νομίζω ότι είναι συνολικότερα του πολιτικού συστήματος, στα ζητήματα της ενέργειας που πηγαίνουν σε βάθος πολλών δεκαετιών, να έχουμε συμφωνήσει σε μερικά αυτονόητα. Δηλαδή, το λέω απλά. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε τεράστιο λάθος την προηγούμενη δεκαετία, που τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου δεν θέλαμε ούτε να τα ξέρουμε. Και τώρα ξαφνικά με τον πρόεδρο Τραμπ εκλιπαρούμε την ExxonMobil να κάνει γεωτρήσεις, τη Chevron να κάνει γεωτρήσεις. Η Ursula von der Leyen πηγαίνει στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον Αλίεφ, και τον παρακαλεί, δώσ' μας και εμάς υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι Αμερικάνοι έρχονται, οι Καταρινοί έρχονται. Εάν εμείς είχαμε κινηθεί την προηγούμενη δεκαετία, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν εξαγωγέας φυσικού αερίου και θα είχαμε εξαιρετικά πιο φθηνό και ηλεκτρικό ρεύμα για τις επιχειρήσεις μας και για τα νοικοκυριά μας, αλλά και καλύτερες διαδικασίες στην γεωπολιτική μας αναβάθμιση, γιατί από τη στιγμή που τροφοδοτείς με φυσικό αέριο τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Άρα είμαστε σήμερα εδώ, έχουμε το πλεονέκτημα της γεωγραφίας μας, έχουμε το πλεονέκτημα ότι τις προηγούμενες δεκαετίες κινηθήκαμε με σοφροσύνη, προνοητικότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εάν δεν κάνουμε λάθη αυτό το χρονικό διάστημα, και μιλώ και για τα επόμενα 5, 6, ίσως και 10 χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να διαμορφώσουμε ένα μέλλον εξαιρετικά αισιόδοξο και για την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και για την κοινωνία μας και για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κοιτάζει κανείς και στο παρελθόν για να δει τι μπορεί να κάνει τώρα διαφορετικά για να μην χάσει τις ευκαιρίες του σήμερα. Η μεγάλη ευκαιρία του σήμερα σίγουρα είναι η επιτάχυνση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω το έχουμε ακούσει και ολόκληρη την ημέρα ως μια τεράστια ευκαιρία και για χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη συνολικά. Και σίγουρα είναι κομμάτι και των εκθέσεων στις οποίες αναφερθήκατε σημαντικό. Έρχομαι λοιπόν με μια τελευταία ερώτηση σε εσάς, κύριε Τρίφων. Αν κοιτάξουμε προς το 2030, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το επόμενο μεγάλο στίχημα για την βιομηχανία και για την φαρμακοβιομηχανία πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα? Η καινοτομία, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και startups, η αξιοποίηση αυτής της μεγάλης επιτάχυνσης τεχνητής νοημοσύνης, και πώς μπορούμε να το κερδίσουμε αξιοποιώντας αυτά? Νομίζω είναι όλα αυτά μαζί και έχουν περιγραφεί και θεωρητικά και στην πράξη γίνονται κάποιες ενέργειες. Καταρχάς, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα, έχουν να καλύψουν και ένα μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την δεκαετία 2010-2019. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ακόμα μας ακολουθεί. Και αν δει κανείς πώς εξελίχθηκαν οι Ευρωπαίοι αλλά και οι ανταγωνιστές μας σε άλλες χώρες, καταλαβαίνει πόσο και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Άρα ναι, το θέμα του πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και τι θα μας οδηγήσει στο μέλλον πάλι έχει να κάνει σχέση με κάποια από αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή το μέγεθος των επιχειρήσεων, συνέργεια και συνεργασία και βέβαια και το κομμάτι της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας. Για μένα είναι κομβικό επίσης το κομμάτι της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας, του συρρυκνούμενου παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας, στις επιχειρήσεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Νομίζω ξεκινάει και από το σχολείο, σίγουρα με ενίσχυση των μαθημάτων STEM
συνολικότερα μέσα στην εκπαίδευση και σίγουρα με το γεγονός ότι πρέπει τα πανεπιστήμια, αυτό είναι ευθύνη και της βιομηχανίας και της παραγωγής, να συνδεθούν πολύ πιο πρακτικά με την παραγωγή. Εμείς, σαν Πανελλήνιες Φαρμακοβιομηχανίες, έχουμε προγράμματα ενσωμάτωσης φοιτητών σε επιχειρήσεις μας, προγράμματα που εμείς ήδη εκπαιδεύουμε σε περιοχές που έχουμε μεγάλο αποτύπωμα, Ανατολική Αττική και Τρίπολη, παραγωγικό αποτύπωμα, νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, νέους επαγγελματίες, για να μπορέσουν πρακτικά μετά να ενσωματωθούν σε εμάς. Το κομμάτι της καινοτομίας είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ειδικά στον τομέα της υγείας, το AI, η καινοτομία φέρουν επανάσταση. Και σε θέματα πρόληψης και πρόγνωσης και devices, αλλά και πώς ανακαλύπτουμε τα νέα φάρμακα και πώς προχωράμε έρευνα όχι μόνο στα νέα καινοτόμα φάρμακα, αλλά και σε όλες τις νομικές βάσεις. Εδώ πέρα μπορώ να πω ότι είναι θετικό το ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αρχίζει και έχει ένα πολύ καλύτερο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων από ό,τι πριν. Το βλέπουμε και στο ΣΕΒ και στην ΕΕΝΕ και στην ελληνική παραγωγή, πόσες νέες εταιρείες γίνονται μέλη μας. Πώς πάρα πολλά νέα παιδιά ή ακόμα και spin-off, λίγες μεν, αλλά αυξανόμενες από το πανεπιστήμιο, αρχίζουν και συνδέονται με το επιχειρήν. Επίσης, είναι θετικό ότι παρότι σταματάει το ΡΑΡΕΦ, στο κομμάτι αυτό της καινοτομίας, έχουμε χρήματα τα οποία θα μοχλευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, το EIF, το European Investment Fund, έχει προκηρύξει και είναι στα τελευταία στάδια πλέον, όπου θα μοχλευτούν 200 εκατομμύρια με χρήματα ιδιωτών επενδυτών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα επενδύσεων στο healthcare. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δώσει μια όθηση τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να έρθουν επιχειρήσεις και από το εξωτερικό να δημιουργήσουν καταστήματα στην Ελλάδα. Και βλέπουμε βέβαια ακόμα ότι και το οικοσύστημα της αμερικάνικης κοινότητας, το life science της ελληνοαμερικάνικης, που είναι πάρα πολύ ισχυρό, και αυτό για πρώτη φορά τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εγώ το βλέπω πάρα πολύ έντονα, ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε κομμάτι μεταφοράς τεχνογνωσίας, σε ερευνητικό αποτύπωμα στην Ελλάδα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο. Προφανώς είμαστε αισιόδοξοι και γι' αυτό και εμείς, σαν επιχείρηση, τρέχουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα με 310 εκατομμύρια σε έρευνα και σε παραγωγή. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολλές προϋποθέσεις να γίνουν αυτά. Πρέπει να τρέξουμε και πιο αποτελεσματικά και σαν επιχειρήσεις και σαν κράτος και πιο γρήγορα και να εκμεταλλευτούμε σαφώς καλύτερα και τις ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη. Και υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι κλείνουμε έτσι με μια πολύ αισιόδοξη νότα. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Επίσης, πολλή δουλειά μπορεί να γίνει και από τους φορείς και από τις βιομηχανίες και από την πολιτεία φυσικά, για να πετύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της Ευρώπης καλύτερα. Σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να καλέσω το τελευταίο πάνελ αισίως για σήμερα. Θέλω να καλέσω τον Άγη Πιστιόλα, τον πρόεδρο του Ελλαδικά μας. Την κυρία Σοφία Σταυράκη, που είναι senior researcher στον ΙΟΒΕ. Τον κύριο Κώστα Θέο, γενικό διευθυντή της ελληνικής παραγωγής. Καθώς και τον κύριο Αλέξανδρο Κατραούζο, president of Hellenic Association of Chemical Industries. Ναι, φαντάζομαι, ναι. Αλλιώς μιλάω. Εντάξει. Τις έχει. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία τα κύρια ευρήματα της μελέτης του ΙΟΒΕ, που είχε ως στόχο την εξέταση των προτάσεων της Ένωσης και την ποσοτική αποτίμηση των επιδράσεών τους. Η πρώτη πρόταση αφορά στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που επενδύουν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η επιχείρηση αναλαμβάνει τις δαπάνες για την ψηφιακή επιμόρφωση των απασχολούμενών της σε συνεργασία με αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους φορείς. Ακολούθως, η απόκτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού από τον εργαζόμενο επιφέρει μια αύξηση στο μισθό του
και εν τέλει και μια αύξηση του μη μισθολογικού κόστους της επιχείρησης. Η πρόταση εστιάζει ακριβώς πάνω σε αυτό, στη μείωση του επιπρόσθετου μη μισθολογικού κόστους. Για την αποτίμηση των άμεσων επιδράσεων από την εφαρμογή της πρότασης αναπτύχθηκαν διάφορα σενάρια με συγκεκριμένες υποθέσεις και παραδοχές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν διαρθρωτικά στοιχεία επιχειρήσεων από τη βάση της Eurostat. Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα της άσκησης για μια μηνιαία αύξηση μισθού 100 ευρώ ανεργαζόμενο και κόστος προγράμματος 500 ευρώ ανεργαζόμενο έδειξαν ότι η εφαρμογή της πρότασης μπορεί να επιφέρει μια συνολική ετήσια αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ και μια συνολική ετήσια αύξηση εσόδων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη πρόταση που εξετάσαμε αφορά στη μειωμένη φορολόγηση των ταχαίως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την πρόταση, εάν τα κέρδη μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερα από το μέσο όρο των προηγούμενων 3 ετών, της τελευταίας τριετίας, προς αυξημένα με το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, τότε η επιπλέον διαφορά στα κέρδη να φορολογείται αυτοτελώς με 10%. Αυτή η φορολογική έκπτωση παρέχει μια βελτιωμένη ρευστότητα στις επιχειρήσεις και δημιουργεί χώρο για περισσότερες νέες επενδύσεις που δεν θα γινόντουσαν υπό άλλες συνθήκες. Πάνω σε αυτό και προκειμένου να εκτιμήσουμε τις άμεσες επιδράσεις, και πάλι υλοποιήθηκαν σενάρια για διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης επιχειρήσεων με την υπόθεση ότι το 50% της φορολογικής ελάφρυνσης θα κατευθυνθεί σε νέες επενδύσεις. Ενδεικτικά, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης επιχειρήσεων 5%, εκτιμάται ότι η εφαρμογή του μέτρου μπορεί να επιφέρει και νέες επενδύσεις μέχρι και 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο της πρώτης δεκαετίας. Η τρίτη πρόταση αφορά στη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για την αποφυγή συνθηκών αυξημένου πραγματικού φορολογικού συντελεστή όταν μια επιχείρηση αναπτύσσεται από το ένα έτος στο άλλο. Με την κατάργηση της πρότασης, η επιχείρηση καλείται να πληρώσει τον πραγματικό φόρο που της αναλογεί βάσει των κερδών του τρέχοντος έτους και όχι του επόμενου. Άρα και πάλι επιτυχάνουμε μια βελτιωμένη ρευστότητα και φυσικά συνθήκες για περισσότερες νέες επενδύσεις. Και πάλι υπό αυτό το πλαίσιο αναπτύξαμε κάποια σενάρια και με την υπόθεση ότι το 50% της ρευστότητας που αποκομίζει η επιχείρηση λόγω της σταδιακής κατάργησης προκαταβολής φόρου κατευθύνεται σε νέες επενδύσεις. Ενδεικτικά, για 5% μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης επιχειρήσεων και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, εκτιμάται ότι θα επιφέρει επιπλέον επενδύσεις 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά την πρώτη δεκαετία. Τέλος, η τέταρτη πρόταση που εξετάσαμε αφορά στην εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή ενός γραμμικού συστήματος απόσβεσης με συντελεστή 10% για τα πρώτα 2 έτη και 40% για τα επόμενα 2 έτη. Ουσιαστικά δηλαδή θα απαιτούνται 4 έτη για την πλήρη απόσβεση μιας επένδυσης, όταν τώρα χρειάζονται 10 χρόνια. Η μεθοδολογία τώρα για το οικονομικό αντίκτυπο της πρότασης βασίστηκε στη συγκριτική ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του προτινόμενου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από το τρίτο έτος που ο συντελεστής από 10% πάει στο 40%, η επιχείρηση αποκομίζει μια βελτιωμένη ρευστότητα, καθώς ο συντελεστής αλλάζει, πράγμα που της δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες νέες επενδύσεις. Γενικότερα, οι ταχύτερες αποσβέσεις αποφέρουν μια πρόσθετη ρευστότητα, δημιουργούν συνθήκες για νέες επενδύσεις. Και εδώ να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε από τους χαμηλότερους συντελεστές απόσβεσης, 10%. Δηλαδή, χρειάζονται 10 χρόνια για να γίνει μια επένδυση, όταν στις άλλες χώρες ο συντελεστής είναι πολύ ισχυρότερος και δημιουργείται συγκριτικό πλεονέκτημα. Τέλος, στη μελέτη εκτιμήθηκαν οι επιδράσεις που θα είχε ταυτόχρονη εφαρμογή και των 4 προτάσεων σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη στην Ελλάδα, σε ορίζοντα δεκαετίας πάλι με την ανάπτυξη διάφορων σενάριων. Υπό το βασικό σενάριο, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι 5%, η ταυτόχρονη εφαρμογή των προτάσεων θα οδηγούσε σε μια αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενίσχυση της απασχόλησης
κατά 17.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ετησίως και τέλος μια αύξηση των φορολογικών εσόδων του δημοσίου κοντά στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο την πρώτη δεκαετία. Φυσικά, υπό το αισιόδοξο σενάριο, οι επιδράσεις θα είναι πολύ ισχυρότερες. Αυτά ως προς τις προτάσεις. Εκ μέρους της ομάδας του ΙΟΒΕ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Σταυράκη και να πω ότι με την ίδια τη Σοφία αλλά και τα άλλα μέλη του ΙΟΒΕ είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία πέρυσι, όπου μελέτησε η ομάδα τους επιστημονικά τις προτάσεις μας και είδε το δημοσιονομικό αντίκτυπο που έχουν, που όπως σας παρουσίασε η Σοφία για τις προτάσεις που ακούτε όλη την ημέρα, πιο επιστημονικά με συγκεκριμένους αριθμούς, το αντίκτυπο που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και δημοσιονομικά και από πλευράς ισοδύναμων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη του GDP είναι θετικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, και αν και είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να δούμε την παρουσίασή σου, νομίζω ότι δεν έκανε καμία διαφορά. Και θέλω να περάσω στους υπόλοιπους συνομιλητές μας, φίλους και συνοδοιπόρους, πολλούς από αυτούς. Άγη μου, να ξεκινήσω από σένα, ερχόμενος από τη Σοφία. Ο Άγης ο Πιστιόλας, που εκπροσωπεί τα ελλαδικά μας και όπως γνωρίζουμε είναι ένας σύμμαχος της ΕΕΝΕ σε αυτές τις προτάσεις. Δεδομένου, Άγιο, ότι αναφερόμαστε στα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΒΕ, που ήταν αυτά τα οποία έχουμε προβάλει και στην πολιτεία και στην κυβέρνηση, το θετικό αντίκτυπο που έχουν στην οικονομία και δίνουν έναν τρόπο ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε καταστάσεις υψηλότερων επενδύσεων στη βιομηχανία, κάτι που το λέμε πάρα πολύ καιρό και το λέει και εσύ προσωπικά πάρα πολύ καιρό, χωρίς να χρειάζεται να χάσει δημόσια έσοδα το ελληνικό κράτος. Θέλω να μου πεις από τη δικιά σου εμπειρία πόσο σημαντικό είναι στα πλαίσια της ανάπτυξης στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας η επανεπένδυση στην ελληνική βιομηχανία. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θερμά συγχαρητήρια και ειλικρινή για τη σημερινή ημερίδα. Συγχαρητήρια, Κρίστιαν, και στην ομάδα. Πραγματικά οι απόψεις ήταν εντυπωσιακές και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας, ειδικά στη βιομηχανία, είναι εκ των ουκανέφ, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περισσότερο. Πιστεύω ότι οι προτάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα θα έλεγα ότι οι δύο πρώτες προτάσεις, οι οποίες αφορούν την μείωση της προκαταβολής, τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής, όπως και την αύξηση της ταχύτητας απόσβεσης, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που λέμε στο χωριό μας, είναι no-brainer. Είναι no-brainer. Έχουν κάποια, μάλιστα η μία από τις δύο προτάσεις ως προς την υφιστάμενη κατάσταση έχει και ένα βαθμό αδικίας, μιλάω για την προκαταβολή επί των κερδών. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο επιτέλους πρέπει να γίνει αποδεκτό από την πολιτεία και να ακολουθήσει τις προτάσεις της ΕΕΝΕ, οι οποίες είναι και δικές μας προτάσεις αντιστοίχως. Όσον αφορά τα άλλα δύο μέτρα, για το θέμα της μείωσης της οριακής φορολογίας, θα χαρακτήριζα επιθετική την πρόταση, για να προσπαθήσουμε λίγο να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται και να μην βλέπουμε το θέμα από τη δικιά μας όψη. Προσπαθώ να είμαι λίγο αντικειμενικός, να είμαι κάπου στη μέση, σαν πολίτης να μιλήσω. Είναι επιθετική η πρόταση και θα έλεγα ότι θα ήταν γενναία μια θετική ανταπόκριση από την πολιτεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι υπερβολική η θετική αντίδραση απέναντι στην πρόταση της ΕΕΝΕ. Οπότε, προφανώς και σε αυτό το ζήτημα εμείς έχουμε μια θετική ανταπόκριση και από τη δικιά μας πλευρά. Σίγουρα οι προϋποθέσεις πρέπει να τις δούμε σε βάθος, άλλωστε σχολιάστηκε και από τους προλαλήσαντες, ειδικά από τους καλεσμένους από το εξωτερικό, αντίστοιχα ότι θα πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή τη συγκεκριμένη πρόταση. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το reskilling και upskilling, επίσης το βλέπουμε θετικά και εδώ θα πρέπει να δούμε τις προδιαγραφές όπως τις συζήτησε και τις έκανε μια παρέμβαση ο Κρίστιαν όταν ετέθη το θέμα από τον συνομιλητή. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται να δούμε σε λεπτομέρεια πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι οι ελλαδικά μας είναι σύμφωνοι ως προς το σκεπτικό πίσω από αυτές τις ιδέες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περάσω στον κύριο Κατραούζο. Κύριε Κατραούζο, εσείς
ασχολείστε με την χημική βιομηχανία πάρα πολλά χρόνια. Μια βιομηχανία που έχει την δυνατότητα να σας δώσει έκθεση και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και θέλω να σας ρωτήσω από την πολύχρονη εμπειρία σας και εντός της Ελλάδας και εκτός, αναφορικά δηλαδή στην ελληνική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία και όπως βλέπετε τώρα τους πιθανούς προμηθευτές σας από την Ευρώπη. Πόσο εφικτό είναι και πόσο σημαντικές μπορούν να είναι προτάσεις επαναβιομηχανοποίησης σαν και αυτές της ΕΕΝΕ, όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Θέλω να μείνω περισσότερο στη διάσταση της εμπειρίας σας από τους προμηθευτές σας στο εξωτερικό. Ναι, μάλιστα, εμείς ως χημική βιομηχανία ελληνική... Νομίζω το μικρόφωνο σας... τέλεια. Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ως χημική βιομηχανία με βάση την Ελλάδα, μάλιστα κινούμαστε στο παγκόσμιο πλαίσιο, ούτε καν στο ευρωπαϊκό, οπότε ζούμε τις προκλήσεις στους μεταβαλλόμενους σχετισμούς από την παγκόσμια αγορά. Η εκτίμησή μου για τις προτάσεις της ΕΕΝΕ είναι θετική. Γιατί? Όχι μόνο επειδή έχω μια θετική προδιάθεση απέναντι στο ΙΟΒΕ. Με το ΙΟΒΕ ο σύνδεσμός μας έχει μια σταθερή συνεργασία με τον συνάδελφό σας, τον Γιώργο Τομανιάτη, βεβαίως και με τον κύριο Βέτα, γιατί μας ενδιαφέρει μελέτες που κάνει ο σύνδεσμός μας να είναι κοστολογημένες και να αναδεικνύουμε τις θέσεις μας με στοιχεία. Είναι προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές, να χρησιμοποιήσω έναν όρο της χημείας, ούτε καν ως καταλύτες, και όχι μόνο για την Ελλάδα. Είναι αυτό που με ρωτήσατε για την Ευρώπη. Γιατί τι βλέπουμε? Βλέπουμε στην Ευρώπη κάτι που ανέφερε και ο αντιπρόεδρος ΕΕΝΕ, στον κλάδο μας, μία αποβιομηχάνηση τα τελευταία χρόνια που μπορούν αυτές οι φιλεπενδυτικές προτάσεις που έχει η ΕΕΝΕ να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην περαιτέρω φυγή χημικών βιομηχανιών, γιατί αυτό συμβαίνει ήδη στη Δυτική Ευρώπη, προς πιο ανταγωνιστικές σήμερα περιοχές του πλανήτη. Το ζούμε και από προμηθευτές μας το συγκεκριμένο φαινόμενο και προτάσεις, ας πούμε, οι επενδυτικές του ΙΟΒΕ ενισχύουν την ίδια συμμετοχή, τις ταμειακές ροές, είναι πιο απλές στην κατανόηση, πιο φιλελεύθερες, έτσι, χωρίς την ευελτηρία του κρατικού μηχανισμού. Αυτό αφορά και την Ελλάδα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια προγραμματική περίοδο πιο δύσκολη, το 28-34, που η αποδυναμωμένη Ευρώπη δεν θα μπορεί να δίνει τα ίδια κονδύλια, αλλά το υπόθηκε και από τον αντικαγκελάριο, τον πρώην αντικαγκελάριο, ότι ακριβώς επειδή αναπτύσσει η χημική βιομηχανία νέες τεχνολογίες, πιο καθαρές, με βάση το υδρογόνο, τη χημική ανακύκλωση πολυμερών, με περιβαλλοντικό όφελος, αυτές οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και όταν η πρόταση για την οριακή μείωση φόρων, έτσι, το 10%, ας είναι και 15%, ίσως το 10% είναι γενναίο, αλλά μπορεί να επιτρέψει πιο ελκυστικά επενδυτικά πλάνα για την κοινότητα, έτσι, που επενδύει, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όταν μπορεί να επιτρέψει μια πιο γενναία μερισματική πολιτική, μπορεί να αντιστρέψει αυτό που είπε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ πριν, φαινόμενα οικονομικού εθνικισμού. Δηλαδή, προτάσεις ΕΕΝΕ, αν αναδειχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν και με την ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, που υπάρχει μια τάση και η Ελλάδα συμμετέχει τώρα με την ενοποίηση των χρηματιστηρίων, τέτοιες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος να γίνουν για τους Ευρωπαίους αποταμιευτές πιο ελκυστικές. Το είπε και ο κ. Μιλωνάς της Αλουμίλα αυτό. Οι Ευρωπαίοι αποταμιευτές δίνουν τα λεφτά στην Αμερική, που μας ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο. Άρα βλέπετε πώς συνδέονται όλα. Προσπαθώ να κάνω ένα wrap-up τώρα, μια και είμαστε το τελευταίο πάνελ. Πολύ σωστά και σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάω στον κύριο Θεό, Κώστα, χρόνια συνοδοιπός και της ΕΕΝΕ. Ως πρόεδρος της ελληνικής παραγωγής, ας πιάξουμε τις δύο λέξεις αυτές, η ελληνική παραγωγή. Πώς θα είναι στα επόμενα 10 χρόνια, βασιζόμενοι και χρησιμοποιώντας ως
αφετηρία τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΟΒΕ επί των προτάσεών μας. Πώς μπορεί λοιπόν σε 10 χρόνια από τώρα η ελληνική παραγωγή να παράγει ένα προϊόν ανταγωνιστικό στο διεθνές περιβάλλον? Μάλιστα. Καταρχήν, δεν είμαι πρόεδρος στην ελληνική παραγωγή, μην παρεξηγηθούμε. Ναι, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, δικό μου λάθος από το... Λειτουργεί το μικρόφωνο? Ναι. Τώρα μάλλον λειτουργεί. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συμμετέχουν και στη σημερινή διοργάνωση. Έχουμε μια σχέση συμπόρευσης που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και χρήσιμη για όλους μας, πιστεύω. Και θερμά συγχαρητήρια για την φετινή διοργάνωση, η οποία έχει ένα επίπεδο που πραγματικά έτσι είναι αξιοζήλευτο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές, για την ποιότητα των παρεμβάσεων και τον πλούτο των στοιχείων που αναδεικνύονται μέσα από αυτήν. Ποια είναι η πορεία στο μέλλον? Για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, να δούμε το πρόσφατο παρελθόν. Το πρόσφατο παρελθόν έχει επιτυχίες, αλλά και σημεία προβληματισμού. Και να δούμε έτσι, γιατί κανείς δεν είναι μάντης. Το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να τραβήξει μια γραμμή, έτσι, να δει η τάση ποια είναι. Η τάση έχει θετικά στοιχεία. Οι εξαγωγές αγαθών της χώρας αυξήθηκαν 2,5 φορές από το 2009 ως το 2024, που είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αύξηση. Μεγαλύτερη από την αύξηση των τουριστικών εσόδων, αλλά είναι κάτι που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το εξωτερικό ισοζύγιο διορθώθηκε περισσότερο από την πλευρά των αγαθών παρά από την πλευρά του τουρισμού, άρα και τα έσοδα για την ανάπτυξη της χώρας. Η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ αυξήθηκε. Είμαστε λοιπόν πιο ανταγωνιστικοί, πάμε καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι αν πάμε αρκετά καλά, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι βαδίζουμε με ασφάλεια στο μέλλον. Υπάρχουν μια σειρά από δείκτες, οι οποίοι είναι προβληματικοί, έως πολύ προβληματικοί, και πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Πρώτον, είμαστε στο κατακεφάλι να είμαστε προτελευταίοι ή και τελευταίοι, με μια τάση σύγκλησης μεν, αλλά πολύ αδύναμη, ως απότοκο της κρίσης προφανώς αυτό, αλλά πάντως έχουμε γυρίσει πάρα πολύ πίσω από 15η που ήμασταν κάποια στιγμή κάπου στον Ευρωπαϊκό Μέσον Όρο. Η συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ παραμένει μικρή, αν και διπλασιάστηκε. Είμαστε από τις πιο χαμηλές συμμετοχές στις εξαγωγές που έχουμε στο ΑΕΠ, και αυτό δείχνει ότι είμαστε ακόμα μια αρκετά κλειστή οικονομία. Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι εξαιρετικά προβληματική. Απέχουν πάρα πολύ με τον Ευρωπαϊκό Μέσον Όρο και μάλιστα χωρίς τάση ουσιαστικής σύγκλησης. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει βήματα, αλλά δεν έχουμε περάσει τον κάβο. Και ο κάβος, για να συνεννοούμαστε, είναι ότι να έχουμε μια οικονομία που να νιώθουμε ότι έχει ασφάλεια, συμμετέχει στις οικονομίες των πιο προηγμένων κρατών και θα είναι ανθεκτική στην επόμενη κρίση. Αυτό ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά και θέλουμε κυρίως συνειδητοποίηση από όλους ότι πού πρέπει να δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα, που προφανώς είναι η υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία επιτυχάνεται μόνο με τεχνολογικά μέσα, με προηγμένες τεχνολογίες και προφανώς με προεξάρχουσα τη μεταποίηση, η οποία επιτυχάνει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα παραγωγικότητας. Αυτό δεν είναι τίποτα μυστηριώδες. Εκεί βασίστηκε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Κάποιος ανέφερε στη χθεσινή εκδήλωση που είχαμε, που συμμετείχε και ο Κρίστιαν, και τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την πολύ καλή συμβολή του, ότι μέχρι την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, τους αιώνες όλους του Μεσαίωνα, η ανάπτυξη ήταν σχεδόν μηδενική. Ήταν μηδαμινή στην ανθρωπότητα. Και όταν έγινε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, ξαφνικά αρχίσαμε να αποκτούμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η παραγωγικότητα της εργασίας πολλαπλασιάστηκε με τα μηχανικά μέσα που κινητοποιεί μεταποίηση, και ακόμα και σήμερα έτσι είναι. Είναι άλλο το αποτέλεσμα που παράγει ένας εργαζόμενος σε ένα γραφείο μόνος του, που συμμετέχει σε μια δραστηριότητα χαμηλής παραγωγικότητας, και άλλο όταν μια ομάδα ανθρώπων χειρίζονται μηχανήματα πολύ ψηλής αξίας, που παράγουν ένα προϊόν πολύ ψηλής αξίας. Άρα το μέλλον εξαρτάται από εμάς. Τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Θεό, και είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το έδειξε και ο πρόεδρος στην παρουσίασή του στην αρχή της ημερίδας, ότι η παραγωγικότητα ακριβώς της εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, τα τελευταία 15 χρόνια έχει αυξηθεί ελάχιστα, έναντι, για παράδειγμα, των ΗΠΑ, που είχε μια πολύ σημαντικότερη αύξηση. Αυτό, σαν πάσα λοιπόν από τον Κώστα Θεό, Άγιοι Πιστιόλα, έρχομαι σε σένα να ρωτήσω, η παραγωγικότητα της εργασίας, και συγκεκριμένα αν το πάμε στη βιομηχανία του τροφίμου, την οποία έχεις ιδιαίτερη εμπειρία, θεωρείς ότι στην Ελλάδα επενδύσει σε τεχνολογία και στο upskilling, σε αυτές τις δύο διαστάσεις τις οποίες έχουμε θέσει ως ΕΕΝΕ και τις οποίες αξιολόγησε ο ΕΟΒΕ, είναι τα μέσα ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικό το ήδη πάρα πολύ ποιοτικό ελληνικό προϊόν, το τρόφιμο, προς το εξωτερικό, στις διεθνείς αγορές?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Πριν από 13 χρόνια ήρθε η McKinsey εδώ πέρα και έδωσε ένα σημαντικό report, μια αίσθηση του τι ακριβώς σημαίνει, ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους. Και είπε εφοπλισμός, τουρισμός και αγροδιατροφή. Εγώ θα προσθέσω εδώ μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις που είναι στο κομμάτι της βαριάς μηχανίας, όπως και τελευταία και εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσία σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Στην αγροδιατροφή, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, το εδαφοκλιματολογικό περιβάλλον, το οποίο είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Απ' την άλλη, την ίδια στιγμή έχουν πάρα πολύ ψηλό κόστος παραγωγής. Δεδομένου ότι ως προς την αγροδιατροφή, η Ελλάδα κατά 23% καλύπτεται από πεδιάδες και κατά 77% από βουνά. Άρα αυτό σημαίνει ότι, επειδή υπόθηκε στο παρελθόν, το είπε κάποιος από τους ξένους επενδυτές, η Ευρώπη δεν θα παρέξει χαμηλή ποιότητα, θα παρέξει μεσαία προς υψηλή ποιότητα. Στην παγκόσμια αγορά μιλάμε. Άρα λοιπόν, εμείς τι καλούμαστε να κάνουμε στην αγροδιατροφή, που ξέρω πολύ καλά όσο σαν αγκρίνω είναι μια καθημερινότητα για μας. Εμείς θα πρέπει να πάρουμε αυτή την πρώτη ύλη με CAPEX, να καταφέρουμε να επιλέξουμε τον καλύτερο δυνατό μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό κάνουμε και εμείς στην εταιρεία μας. Παγκοσμίως. Και από εκεί και πέρα. Να τον αποσβέσετε και γρήγορα. Να τον αποσβέσετε και γρήγορα το μηχανολογικό εξοπλισμό. Να τον αποσβέσουμε σε πολύ μικρότερο χρόνο σε σχέση με αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μην νομίζεις, και τα μηχανήματα είναι της τάξης της πενταετίας περίπου απόσβεση. Ενώ λέμε για τριετία, και ακόμα και τα μηχανήματα είναι σε επίπεδο πενταετή περίπου. Και μετά να βάλουμε τα skills, upskilling, skilling, είτε λέγονται αυτά κλασικά skills, είτε λέγονται ψηφιακά, για να μπορέσουμε ο άνθρωπος να φέρει μέσα, να συνδυαστεί ο άνθρωπος με τη μηχανή και να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεδομένου του πλούτου της πρώτης ύλης. Εδώ λοιπόν έρχομαι εγώ να πω, και είναι ευκαιρία γιατί κλείνουμε, να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει υπεραξία στα προϊόντα της, ως προς την αγροδιατροφή. Εγώ δεν θέλω να πουλάμε καρπούζια στο εξωτερικό. Εγώ θέλω να πουλάμε έτοιμο ποτό που περιέχει μέσα καρπούζι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ όταν προσπαθώ να πείσω τον κόσμο ότι πρέπει να κινηθούμε προς προϊόντα υπεραξίας. Αυτό λοιπόν θα γίνει αν δώσουμε έμφαση και αν προσπαθήσουμε να βρούμε τα σωστά δίκτυα στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα πάσχει από δίκτυα στο εξωτερικό, και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ελλαδικά μας. Η ελλαδικά είναι ένας χώρος πράξης, ένας χώρος που κάνουμε συνέργειες μεταξύ μας, ένας χώρος που μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις συνδέονται, συνενώνονται και γίνεται μια μεγάλη πολυεθνική, και με αυτόν τον τρόπο μια γροθιά έχουμε παρουσία στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι το εγώ έναντι του εμείς. Υπόθηκε πριν, ο κ. Τρίφων νομίζω το είπε, για συνέργειες και συνεργασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε εμείς στα ελλαδικά μας και είναι το βασικότερο μήνυμα που έχουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και ακόμα και σε αυτό το πάνελ που είμαστε εδώ. Άρα, όταν συμβαδίζει το reskilling και το upskilling, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε πίσω σε αυτό το κομμάτι, όμως έχουμε πολύ δυνατά μυαλά, υπόθηκε, με σωστό CAPEX, δηλαδή με έμφαση, με επανεπένδυση των κερδών. Οι αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που επανεπενδύουν τα κέρδη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εκμεταλλευτούμε πραγματικά το πλουτοπαραγωγικό πλούτο των αγροτικών προϊόντων, θα μπορέσουμε να έχουμε παρουσία στο εξωτερικό. Πρόσφατα, εμείς αλλά δικά μας είχαμε, με τη βοήθεια της Σοφίας, να είναι καλά, από τον ΕΒΑ και το ΕΤΟΠΑΣΓΡΙ, στηριχθήκαμε και κάναμε την πρώτη, προσέξτε τώρα, μιλάμε για τη Γαλλία τώρα, την πρώτη ever στην ιστορία παρουσία αμιγώς ελληνικών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, στη Γαλλία, στη Leclerc. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Λέμε για εξαγωγές, Κώστα, λέμε για εξαγωγές. Διπλασιάστηκαν. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Συγγνώμη που θα το πω, πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας. Έχουμε τεράστια περιθώρια αύξηση των εξαγωγών και ο σκοπός είναι να πάρουμε τα λεφτά των άλλων και όχι να αναπαράγουμε τον πλούτο εντός της χώρας. Αυτό θα γίνει με εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εταιρείες, οι αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις οι ξένες που παράγουν στο εξωτερικό πρέπει να απολαμβάνουν κόκκινου χαλιού, λέω, εδώ πολύ καιρό, από την πολιτεία. Ένας λόγος είναι και τα μέτρα τα οποία πρότεινε η ΕΕΝΕ. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε
ότι οι αμιγώς ελληνικές και όχι μόνο, και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν, φέρουν το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή στην ελληνική κοινωνία, είναι ο απόλυτος εθνικός πλούτος. Σε αυτό που λες, Άγη, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εξωστρέφεια είναι κάτι το οποίο έθεσε ο Κρίστιαν πριν πάρα πολλά χρόνια για πρώτη φορά ως αναγκαιότητα στην Ελλάδα. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι οι προτάσεις της ΕΕΝΕ έχουν να κάνουν με τη δημιουργία δυναμικής, ούτως ώστε το ελληνικό προϊόν να είναι ανταγωνιστικό για να είναι εξαγώγημο. Γιατί στην Ελλάδα είχε γίνει της μόδας τελευταία να ζητάνε για εξαγώγημα προϊόντα και πώς θα κάνουμε εξαγωγές, αλλά είχαν ξεχάσει ότι αυτό έχει την προϋπόθεση να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν. Και ανταγωνιστικό προϊόν τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχεις οικονομίες κλίμακος, πρέπει να μπορεί να επενδύεις στην τεχνολογία πλέον, στο upskilling που λέμε, δηλαδή σε όλους τους, στο κεφάλαιο και στον άνθρωπο που συνθέτουν το προϊόν για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στο εξωτερικό. Και από αυτό έρχομαι εσάς, κύριε Κατραγούζο, και πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό industry. Πάμε από το τρόφιμο στη χημική βιομηχανία. Θεωρείτε ότι από πλευράς τεχνολογίας και skills η ελληνική χημική βιομηχανία έχει να ζηλέψει πολλά σε σχέση με την ευρωπαϊκή? Και σε τι είναι αυτό που πιθανώς έχει να ζηλέψει? Και στο σύνολο η Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική, την Ασία, για παράδειγμα. Την Ασία κυρίως, που σε εσάς είμαι σίγουρος που θα έχει έντονο ανταγωνισμό. Δεν έχει να ζηλέψει. Μάλιστα, η ελληνική χημική βιομηχανία, και με στοιχεία πάλι, που και το ΙΟΒΕ και η Eurostat έτσι, τα αναδεικνύουν, είναι φωτεινή εξαίρεση στην πορεία της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας. Είμαστε ο τρίτος εξαγωγικός κλάδος. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπατε. Πάμε καλά γιατί ακριβώς έχουμε επενδύσει και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις δεξιότητες του, και το ανθρώπινο δυναμικό, επειδή έχει περάσει και μια κρυσάρα 10 ετών. Δεν αναφέρομαι στην επιχειρηματικότητα μόνο, και στα ανώτατα στελέχη και στους εργαζόμενους στο shop floor. Έχει αντισώματα, τα οποία δεν συναντούμε σε εταιρείες συναδέλφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχέτως αν ακολουθούμε το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Και χρηματοπιστωτικό, εντάξει, κλείνουν λίγο τα μεγέθη πλέον. Σε αυτό που με ρωτήσατε για την ανάγκη της τεχνολογίας, για την τεχνολογία. Στα δικά μας, στην Ελλάδα, εργαστήρια, εργοστάσια, σε όλη την αλυσίδα αξίας στο οργανόγραμμα, στην εμποροτεχνική υποστήριξη, ήδη έχουμε ενσωματώσει πολλές τεχνολογίες, IoT, πλέον και AI, για να απαντάμε πιο γρήγορα στους πελάτες, με jet lag, με οτιδήποτε, είτε είναι στο Βιετνάμ, είτε είναι στην Ινδονησία, εξάγουμε και στην Αμερική, παρά τους δασμούς και όλα αυτά. Η πρόταση, ειδικά η πρόταση που έχει σχέση με την επιμόρφωση, έτσι, και την υποκίνηση για πιστοποιημένα καταρτισμένους εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος και μπορεί να ενισχύσει και την παραγωγικότητα συναδέλφων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί, ναι, πράγματι, υπολείπονται σε σχέση με το ρυθμό που κινούνται ήδη από το R&D σε επίπεδο καινοτομίας οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι το είχαν ήδη πιο μπροστά αυτό. Και μάλιστα μπορεί αυτή η πρόταση να κάμψει και μια τεχνοφοβία, το συνδέω με αυτό που είπε η κυρία Σκυλακάκη πριν, με αυτό που νομίζω που είπε ο συνονόματος από τον Μποκόνη, σε λαϊκισμό, έτσι. Δηλαδή σε φόβο του κόσμου, χάνουν τις δουλειές τους τώρα, σήμερα που μιλάμε, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, συνάδελφοι, σκέφτονται να επιστρέψουν και Έλληνες στο εξωτερικό, στη χώρα, επειδή δεν πάνε καλά στη Γερμανία. Και εμείς βέβαια κοιτάμε να είμαστε με το employer branding, έτσι, να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Σε όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση, τη μεταβαλλόμενη, το να περάσουν τέτοια μέτρα φιλικά στην τεχνολογία, που αναπτύσσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι προς την πολύ σωστή θετική κατεύθυνση. Και στην Ελλάδα βεβαίως έχουμε εκκρεμότητες με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Άρα η εργασιακή ειρήνη είναι βασικός παράγοντας. Σίγουρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Κύριε Θεό, Κώστα, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι αυτό που έλεγε πριν ο Άγης, ότι πρέπει να επενδύσουμε για να μπορούμε να έχουμε εξωστρέφεια, να μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικό προϊόν προς τα έξω, έλεγε επενδύουμε σε μηχανήματα, σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
πώς μπορούμε, Κώστα, να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς όταν οι επενδύσεις μας σε μηχανολογικό εξοπλισμό αποσβαίνονται, όπως είπαμε πριν, πολύ αργότερα από τους Ευρωπαίους εταίρους μας? Έχεις πάρα πολύ δίκιο και να συγχαρώ ξανά άλλη μια φορά την ΕΕΝΕ για τις προτάσεις, τις οποίες στηρίζουμε απολύτως. Να ανοίξω και μια παρένθεση να δώσουμε συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και στο ΙΟΒΕ, το οποίο είναι πολιτικός σύμμαχος μας σε όλα, με την έγκριτο λόγο του και τον ακέραιο λόγο του επίσης, γιατί και αυτό έχει σημασία, να είσαι αξιόπιστος σε αυτά που λες. Δεν είναι ότι πληρώνεις κάτι και παίρνεις αυτό που θέλεις, έτσι να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί η αγορά καμιά φορά. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο, έτσι. Αν δει κανείς τα fundamentals, θα πρέπει να μην υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα. Έχουμε μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος. Έχουμε κανόνες για αποσβέσεις που είναι παρανοϊκοί. Βλέπω και τον κύριο Ρόπαμπα μπροστά μου, αν δεν κάνω λάθος, και την τυφλώνει προβολής, που είναι αγαπημένο του θέμα αποσβέσεις και πολύ καλά κάνει, γιατί καταλαβαίνει πώς λειτουργεί μια φιλελεύθερη οικονομία κανονικά. Δεν έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στις υποδομές, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, και να απαντήσω και μέσα και σε προηγούμενα σχόλια, έχουμε ένα δύσκολο καθήκον να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο αυτομαστίγωμα και την αλαζονία. Δεν έχουμε αρκετή βιομηχανία, υστερούμε ακόμα πάρα πολύ και ο Άκης έχει πάρα πολύ δίκιο. Οι εξαγωγές μας διπλασιάστηκαν, υπερδιπλασιάστηκαν, είναι οι μισές της Πορτογαλίας και είναι το 1/5 της Αυστρίας. Μιλάω για χώρες παρόμοιου μεγέθους για να καταλάβουμε πόσο πίσω είμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως, ό,τι έχουμε καταφέρει και κάνουμε και εξάγουμε, σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς. Όχι τα ψιλοκαταφέρουμε. Πουλάμε ασανσέρ στην Ασία, πουλάμε αντλίες δεξιά και αριστερά σε όλο τον κόσμο. Και ένα πρόβλημα που έχουμε είναι και η εικόνα της βιομηχανίας, η οποία έχει λίγο συνθλιβεί από την υπερέκθεση κάποιων μεγάλων παικτών, ενώ από κάτω υπάρχει ένας τρελός πλούτος, που τον ανακαλύπτουμε ακόμα και εμείς κάθε μέρα και δεν είναι γνωστό στον ευρύ κόσμο. Επιχειρήσεων, καμιά φορά και μικρών, που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως και καταφέρουν και εξάγουν και κυριαρχούν στις αγορές τους. Το λέω καμιά φορά επίσης γιατί υπάρχει και μια παρεξήγηση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, προφανώς, όταν είσαι μικρός, δυσκολεύεσαι να μαζέψεις κεφάλαια, να μεγαλώσεις, να έχεις οικονομίες κλίμακας. Αλλά όλοι από μικροί ξεκινήσαμε. Και η Θέον πριν μερικά χρόνια ήταν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, Κρίστιαν, αλλά τα κατάφερε. Γι' αυτό να μην ρίχνουμε το αμάρτημα πάντα εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε μικρές επιχειρήσεις, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα περιβάλλον που δεν τις αφήνει να μεγαλώσουν στην πραγματικότητα. Δεν τις βοηθάει να μεγαλώσουν όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, διότι έχουμε χιλιάδες εμπόδια. Δεν ξέρω κανένα μικρό που να μην θέλει να μην γίνει μεγάλος. Αν δεν γίνεται μεγάλος, δεν τα καταφέρνει. Προφανώς χρειάζονται επενδύσεις. Οι αποσβέσεις είναι από τα πιο παράλογα πράγματα που συμβαίνουν έτσι, σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Η δεκαετία απόσβεσης δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και είναι πολύ κρίμα, διότι έτσι χάνουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν λοιπόν η βιομηχανία τα έχει καταφέρει, η μεταποιητική βιομηχανία μέχρι τώρα ως εκεί, οφείλεται κατεξοχήν στο ανθρώπινο δυναμικό, το είπαμε και χθες, και δεν είναι θέμα DNA, μην παρεξηγηθούμε και εδώ ότι είναι κάτι. Απλώς είναι το μάθημα της κρίσης, το μάθημα των πολλαπλών κρίσεων, που έχει δώσει στο ανθρώπινο δυναμικό της βιομηχανίας μια ευελιξία, μια επινοητικότητα, μια δημιουργικότητα που δεν έχουν άλλοι και μια ευθύνη, καμιά φορά και η λέξη φιλότιμο. Υπάρχει ένα σέρβις που παρέχουν ελληνικές εταιρείες που δεν παρέχουν άλλες εταιρείες στους πελάτες τους και αυτό είναι το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν βελτιωθεί λοιπόν λίγο και το επιχειρηματικό περιβάλλον και άρουμε κάποια εμπόδια, δεν ζητάμε κάποιες χάρες, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα προς όφελος της κοινωνίας, των μισθών, της ποιοτικής απασχόλησης και των προοπτικών για τους νέους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνομιλητές. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Σοφία και όλο τον ΙΟΒΕ, γιατί μιλάμε για τα αποτελέσματα της έρευνας των επιθέσεων και την εξαιρετική τους δουλειά. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που για άλλη μια χρονιά τιμήσατε εμάς την ΕΕΝΕ για να έχουμε μια αρτιότατη συνδιάσκεψη, η οποία είχε φέτος και έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα που μας τιμάει όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.